Bubagra ayo lokal Bubagra ayo lokal Bubagra lamsago Bubagra no lamsago Bubagra ayo lokal Bubagra ayo lokal Apang hatai Bubagra Bimatisha Bubagra Jatan khawa Bubagra Jatan kuga Bubagra Jatan khawa Bubagra Bubagra ayo lokal Bubagra ayo lokal Bubagra ayo lokal Bubagra ayo lokal Bubagra Haji Sintabok sini Bubagra sini Maharajano Sintabok Hamzangmani mari Kumtang kotor kandmani bayat hajanayai sini Bubagra no koina sini Hamzangmani Kumtang mari Jabal mukti kaisa और मुकल्ली मुक्ति Please, sini Bubagra space regarding. Sini Bubagra kisah space regarding, please. 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 Sini space over kisah clear sini bang kayu. Karena sini Bubagra sini asunan di bagian tabung. I will like to tell all. Namun baik kalau sini kita boleh buku tentang ni campur di kon.
मोबाइल की चाहे मोबाइल 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 इधर ठीक करो बंदा मिलन का di sini tidak boleh campur kisah sini Bubagra dicatat halo sini Bubagra Salbania dulu saya woi Albania belum tahu tu sini Bubagra. Orang ada sumber tu makanan ni pakai. Ini jadi kita orang. Semua kena sih. Sini ambulans kesalah roda sini ambulans apa? Ini tahu sini Bubagra ni kutik kalau lain. Sini Bubagra kita lain. My dear Tigrasa people, आपने इतना प्यार किया है, आपने इतना सपोर्ट दिया है, सबसे बड़ा ताली आपको होना चाहिए। एवरीवन इनको थोड़ा अगर आप बुबाग्रा का बात सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा शांति होके चुपचाप सुन के बुबाग्रा का बात सुनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा शांति चुप होकर बुबाग्रा का बात सुनिए। इधर मोर हिलाओ रे आज से 6 साल पहले जब मैंने विजय रामफल के साथ, जगदीश वर्मा के साथ, रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था, तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था, जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस को विड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा। बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा, एनआरसी का केस छोड़ देगा। बुबाग्रा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया। मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा। उसके बाद यहाँ में हमारा रियांग लोग है, हमारा ब्रू लोग है। कंचनपुर में मैंने एक संकल्प लिया कि अपना रियांग को, जिसको डुमपुर से, जिसको हमेशा उसके ऊपर अन्याय हुआ, बुबाग्रा उसको कैंप में नहीं रखेगा, त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा। सब लोग ने बोला नहीं होगा। कंचनपुर में नहीं होगा, त्रिपुरा में नहीं होगा। बुबाग्रा ने बोला होगा, अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा।
सबने बोला नहीं होगा, आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से उनको खराब रखा गया था यहाँ में आज है। 2023 के इलेक्शन के सामने कुछ लोग मीडिया से सबने कहा बुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, बुबागरा इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तीसरा मथा अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये एके मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन एके मिश्रा आया। यहां मैं भूख हड़ताल करने के टाइम अपना ही तिपरासा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हताई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है, हमारा गरीब तिपरासा का है, हमारा माँ का है जो बच्चा को पेट में 9 महीना रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचना। यहां में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं है, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंबारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि थानसा था। अगर हम लोग देव वर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते, हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रांगखौल, दारलोंग, रुपिनी, हम लोग मॉलसोंग, त्रिपुरा, जो भी 20 का 20 दारलोंग, 20 का 20 कलौय, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बुकुंबारा बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा।
और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है आपका जोश बहुत हाई है। लेकिन इससे पहले भी टीएनवी का अकॉर्ड हुआ, 3 सीट मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी एटीटीएफ का अकॉर्ड हुआ, एनएलएफटी का अकॉर्ड हुआ। यहां में एनसी बाबू अब नहीं है, लेकिन मेवाड़ है। आईपीएफटी और बीजेपी का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, खुशी का दिन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस है, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का ये बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमेटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस है, जो टीचर्स है, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का, कानून का ज्ञान है। ऐसे तिपरासा को कमेटी में लाए जो लॉयर है, जो समझता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है। ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो, और जो ऐसा कानून, ऐसा आईन पास करे जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज तिपरासा भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं, ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद ढलाई, साउथ कोरपुक, गंडोत्रिसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस से मरते हैं। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब लोग घोषणा पत्र अनाउंस करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो, हमको ये करना है। इस बार हमने असेंबली इलेक्शन के बाद, 1 साल ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद, आपका सैक्रिफाइस, बलिदान देखने के बाद आज हम लोग यहां में पहुंचे हैं।
ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर यही दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिले। वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं, विजय बाबू हैं, विजय रंगखोल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू है, उमा बाबू है, हंसो आया, हंसो काम दे, सब लोग हैं यहां में, सबने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार हमको बहुत मणिपुरी ने, बहुत मुसलमान ने, बहुत बंगाली ने बहुत हेल्प। एक बात, एक बंगाली आदमी आकर मुझसे कहा इस बार, बोले कहा महाराज अगर आप हमको जगह नहीं देते, महाराजा वीर विक्रम अगर आप हमको 1946-47 में जब अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय अगर आप हमको त्रिपुरा में अपना बॉर्डर खोल के जगह नहीं देते, तो आज हम अपना धर्म को भी रक्षा नहीं कर सकते। आज हम हिंदू हैं क्योंकि महाराजा ने हमको जगह दिया। आपने बहुत बंगालीज ने भी मुझे फोन किया, बोला हम आपके साथ हैं, आप हमारा विद्रोह मत कीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता हूं, आपके घर में चूल्हा बंद नहीं करना चाहता हूं। अगर ये आप समझ सकेंगे तो त्रिपुरा आगे बढ़े। किसी को डिप्राइव करके, किसी को बात देके आप एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो एडीसी एरिया में त्रिपुरा का भी उन्नति होना होगा। ठीक हो सका, ठीक हो सका ना। ये बात हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा और मैं उनका आभारी हूं, जो होम मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास में बहुत गलती हुए हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत गलती हुए हैं, अब उसको मानकर हमें आगे जाना है, जनजातियों को एक अच्छा भविष्य देना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात। और इसके लिए मेरा छोटा सा रोल, मैंने आपके लिए फाइट किया, आपके लिए गाली भी सुना, किसी ने मुझे मरने के लिए बोला, किसी ने मुझे कबौर बोला। ये लोग को आप नफरत मत करो, इन लोगों को एक आईना दिखा दो, शीशा दिखा दो। आज त्रिपुरा का परिस्थिति इसके लिए है कि ये लोग अपना बारे सोच रहा था, जबकि बुबागरा आपके बारे सोच रहा था। यहां में यज्ञ हुआ, चर्च में प्रार्थना हुआ, मस्जिद में दुआ हुआ। हम किसी के अगेंस्ट नहीं, हम सबका साथ सबका विकास करना जानते हैं। अरे सबका साथ सबका विकास तो सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम ने किया। कुछ मैं इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि बाहर का मीडिया भी है, कभी कभी ये लोग कोट कर लेते गलत। द फाइट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा has begun and has been achieved, but it is not 100% complete.
till the time we only celebrate and we do not work with honesty, sincerity, and with values for our poor people, for our poor indigenous Tiprasa people, nothing will be achieved. Many accords have been signed before this, but has not met the desired result. It has not met the desired result because we got too happy, we lost our discipline. Now we have to keep our discipline, और time frame के अंदर, within a time frame, we have to achieve what has been promised. And I appeal to everyone, those who are not interested in politics, but you are good in education, language, script, law, those who understand our culture, our history, what happened to us in 1974, what happened to us when TLR-LR Act was enacted, what happened to us and how we lost our rights over our land. Today, we need these people to be a part of the committee, not some leader who can give a speech but cannot follow it up with actual facts. Today we need to speak in a script which was ours. Today we need to decide on the future of our children. Today, if our children have to come and prosper, then it cannot happen from a few politicians. It has to happen from qualified people. इंग्लिश बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, सुनना भी चाहिए ना उनको. अब मैंने सुना भी है कि कहीं कहीं में थोड़ा सा जश्न हो रहा है. करो सेलिब्रेट, ये आपका दिन है, आप जीते हैं. लेकिन कोई दूसरा पार्टी का ऑफिस चलाना, कहीं में चंदा उठाना, कहीं में एक्सटॉर्शन करना, ये मुबागरा का परमिशन नहीं है आपके पास. लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं. आज में हमारा जो बुमा है ना, हम लोगों का जो गुरुई है, बुमा है. आप लड़का लोग इमोशनल है, मार सकता है. हाँ, ये लोग मार खा के भी, दर्द सह के भी, भूख रख के भी अपना मुबागरा को जैसा सपोर्ट किया ना, कभी नहीं मिलेगा. आप मेरा रियल पावर है. सबको लगता है कि रियल पावर महल से आता है. नहीं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद. मैंने 4 दिन नहीं खाया और 10 दिन नहीं खाता, लेकिन अंदर में जो जोश है ना कि कुछ करना है, कुछ करना है, उससे मैं पहला एक दिन कष्ट हुआ, दूसरा दिन कम कष्ट हुआ, तीसरा दिन कुछ लगा ही नहीं. कल जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो मैंने बोला नहीं, मैं दिल्ली में नहीं खाऊंगा, यहां मैं आके आपके सामने कुछ. ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है. मेरा जैसा आपको पॉलिटिशियन कभी मिलेगा भी नहीं. आप ट्राई करके भी देख लो, क्योंकि असल में मुझसे झूठ बोलने में मुझे प्रॉब्लम होता है. मैं झूठ नहीं बोल सकता. अभी मेरा कमिटमेंट है कि टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एक 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 करके, अपना लोगों को नौकरी देकर, पुलिस बनाकर, हम लोग अपना लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देकर, हिंदी एजुकेशन देकर, अब स्किल बिल्डिंग डेवलपमेंट करके, इंडस्ट्री लाकर, टूरिज्म लाकर, अब हम त्रिपुरा को दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बराबर करके आगे बढ़े. और इसमें आई रिक्वेस्ट दैट जिन लोगों को चिंता है कि आज बुकुम बारा जीत गया है,
तो फिर से वायलेंस होगा, आतंकवाद होगा, टिपरासा बंगाली का फाइट होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रहा है, हम किसी का छीन कर नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देगा। अब हमारा बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। और यहां मैं दूसरे पार्टी को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। विकास से वर्मा मुझे आया और बोला, बुबागरा आप टिपरासा गली ठीक कर रहा, हम बीजेपी में हैं, आप टिपरासा गली ठीक कर रहे। शुक्ला आया, शुक्ला ने बोला, बुबागरा आप जो भी कर रहा है हम आपके साथ हैं। जीएमपी से बहुत लीडर ने प्राइवेटली फोन किया, पब्लिकली नहीं कर सकता है, और बोला बुबागरा आप जो भी कर रहा है, हम ओपनली तो नहीं आ सकता, हमारा पार्टी अलाउ नहीं करता है, लेकिन हम आपको सपोर्ट करते हैं। और अंत में ये जीत, ये विक्ट्री पार्टी का नहीं है, ये जीत जाति का। Today, the community has won, not the politicians. Today, the community has prevailed, not a few contractors. और मैं आपको ये कसम खा के बोलता हूं, ये हाथ का कसम खा के बोलता हूं, आने वाले दिन में जो भी करूंगा और अगर पॉलिटिक्स करना है बुबागरा को, तो मैं पॉलिटिक्स आपके साथ नहीं किसी और के संग करूंगा। जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, अब मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा। और जिन लोगों को निंदा करना है करने दो, 5 उंगली एक नहीं होता है, आप सबको खुशी नहीं कर सकते हो। जिस लोग ने बोला कि महाराजा तो भूखा है, कमजोर है, शेर जब कमजोर होता है नहीं है, कभी कमजोर नहीं होता शेर, टाइगर कभी कमजोर नहीं होता। और जो लोग ने बोला बुबागरा तो भूखा है, जब शेर भूखा होता है ना तो और खतरनाक होता है। I love you. I love you. And together as one, not as different communities, but as one Jati, one Tansa, we can achieve many things. Your love, आपका प्यार ने मेरे परिवार को 1000 साल तक त्रिपुरा में रखा ऊपर। किसी और का नफरत ने हमें 75 साल बाहर रखा। आज फिर से कोई नेता का प्यार नहीं, कोई पैसे का पावर नहीं, एक गरीब टिपरासा का पावर ने फिर से बुबागरा को। मेरा कमिटमेंट है कि राइटिंग में लेकर आया हूं, अब राइटिंग को कानून में बनाकर आपको दूंगा टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए। सब मेरे साथ एक आवाज में बोलिए। पहले मोबाइल उठाए ना, किंतु मोबाइल उठाए ना किंतु आज मैं नहीं रोऊंगा, आज मैं नहीं रोऊंगा। जिसने मुझे रुलाया मैं उनको रुलाऊंगा, आज मैं नहीं।
सिर्फ 30 सेकेंड्स शांति रखो। आपका कोई भी भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, 30 सेकेंड्स प्रार्थना कीजिए। ऊपर भी हमको ऊपर से भी आशीर्वाद मिला है। 30 सेकेंड्स। बेलाई बेलाई नो हम भाई। देखो, भगवान ईश्वर का प्रार्थना भी बहुत है, यज्ञ हुआ है यहाँ। आप लोग शांति से घर जाओ। काम शुरू हुआ है। ये अग्रीमेंट सिर्फ 60% है। 40% के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोगों को ढीला नहीं होना है। हम लोगों को परिश्रम करके वो 40% भी निकालना पड़ेगा। ये होम मिनिस्टर ने बोला है, हम उनके आभारी हैं। कांग्रेस ने भी मुझे फोन करके बोला कांग्रेचुलेशंस, मैं आभारी हूं। लेकिन अब हमको अपना पिपरासा का इंटरेस्ट को देखकर आगे बढ़ना होगा और जो भी करना होगा भविष्य के लिए करना पड़ेगा। आप लोग शांति से जाओ, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा। आप सेलिब्रेट करो, लेकिन किसी को नीचे मत दिखाओ। ये जीत हमारा कम्युनिटी का है, किसी का हार नहीं है। हम लोग शांति से आराम से घर जाएंगे, अपना भविष्य के बारे में प्रिपरेशन करेंगे। और आप लोग अपने बीच से भी लीडर को तैयार करो, दुबागरा आपको उठाएगा। बेलाई बेलाई नो हम भाई। आई लव यू। सुनाई नहीं दे रहा। दुबागरा ने भांगू ही नहीं खाया, आपको तो खाया ना आपने तो। I love you. Sini mah thay non buba gara tôi phoma bai. Sini council of Khoda, Tirprasa Khoda ne người. Buba gara no sini một tay ko to ba bai da no. Ya pai yo kha. Joy Baba Goria. Joy Baba Goria. Hello. 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 Tabuk sung sini eli diwa kaisa भिडियो क्लिप नायलायनाय 2021 इस्वी 30 जरा 2021 इस्वी 30 जरा 2021 इस्वी let me finish my word 2021 इस्वी 30 जरा bubagra chini bagai tamo khakya tamo nor jotone eli diwo naiman nai play Oke, pakai congit tongat sih, rabutin no. Sini yang tas tali aja. Buat Tripura ya. Buat kayak kolong Tripura ini namanya kolong keborok sih. Nah kan orang patokan orang kayak tuh. Orang baik, asih benar kayak aja. Rakyat suri pun mailai kok sampai nih. Nung tuh anak sini ya. Gitu nung bayang suak. Terus kayak nung mana nih? Orang nung sinan dokter. Mohon orang nung tahu sakit tuh, mama tuh. Nung rang tuh jatuh tahu. Oh jatuh mana nih? Oh baik pun Pataknya tangai kalah norok. Sini Raibuti patal konya. Borok je babe kok sawo. Boa garan ni bumung silsile kok sawo je. Abonte kisang sana musungo je borok omohai kok sitaman bage. Ang jotok simani uporo ang Raibuti
এগেনস্ট সিগাং রায়বতীনি ব্যাপার সিগাং থানায় কারণ ব আগে চিনর ফাইজাক 2017 ব মুখস্থ দङ आं बेस गायचों बे एकदिन सालसाबो स्वां नङै थांजाक स्वां नंलाय जों गायसा जागा जों दुमबुर दाबो जोंनि दुमबुर मेला हक तुइसा दुमबुर ससाइटि मेलाव जे फायनाय ब आगे केरनि हाके मास्टारनि सिस्टेम बतंमानि बता मखाय खाया सायमाया जे बिन खुफे आं खनाका ब गायसा पार्ट टाइम दा नाकिरनि खाय दङ समय अ मोमेनो जे आप्रो BJP sokpaya ko gomeno apro CPM tongo engkai omimone bo sokpaika chinoro pusongo timelawo paika bo kuno paika phai aboto bo kaisa jono sadharon hisabai bo sokpaika phaine bo nugui thangka somoi no engkai apro bo chungoi baksano ochoklai swarung laika nunglai korung jawab rukabo engkai rukabo angbo dinwaisa omo hai je tabo je kono party o thana thangka angkai angbo sachale ang tipo sanbai samkhlangnai hine akor songjak tong osomoyo jada kabin kok khanawo joto chini dumbur society ni je development committee je chini hakutisha jotindra parawo doimohon nogor nugo tabo saki tong proman tong o je nungai choang nungmani jaga ঠিকানা তাবো প্রমাণ পত্র রিমানো ফাইমানো ও জায়গা অমতিং জাকিনি সাইরি ইমানো হাইছে 2017 অ টাইম বুসংমতি মেলানি ব অসময় ফাইজাক বনো ইনভাইট খাইজাক ব আপরো কোনো ইনকর ইয়াকো কোনো পার্টি লেভেল অংকো করে তখন রিংখা এনে ফাই ব অবতর সাকা আং দিনো ওয়াইসা কাম করং জয়স অমতিং মান তংখাই ডেভেলপ সোসাইটিनि ব্যাপারে ব কক সাই থাকা গাই অবশ্যই তাবো যে সময় বিজেপি চুঙ্গ বিজেপি একদিন প্রথম 2018 বাই চুং অনেক চলো পাল্টান বাই চুং খাচেকা খাইকা চুংব যতক পারে চুংব চেষ্টা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাংহাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস তমান এসপিউ চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপি চাকরি খাইকা যে 2017 আং এসপিউ নো খাই দङ आं चलो पाल्टाय नायै नायहरै जोंबो पे कमिसन मार खांखाय आफोर तो चिन बेतन 5000 सामथिं दंमानि ओंखाय जेहेतु गभर्नमेन्ट चेन्ज खांखाय जोंबो पे कमिसन बारि तुकि ताकि जोंबो 8500 9000 कोनो बेतन दं मानो हिने जोंबो चेष्टा खाय चलो पाल्टाय हेमका प्रथम 2000 जेहेतु गभर्नमेन्ट बिप्लग दे फायका কৈলাসরা এমন মোডিबो फायका फायनाय सरकारबो चेन्ज खा जों बना आसावै जोंबो सापुन मारका फायका गभर्नमेन्ट फामायागुलो आं 2 बছর ट्राय खायका जे बीजेपी सरकार फायका 2 बছর आनबो बेतन बारनायखा आं एसपी खायमानि बेतन बारनायखा आं बताबले संसार सल रुमानायखा कत रकम वानसुका नेक्स्ट पटे 2 बছর यागुलो खाय कोनो नगजागलिया ताबो आं बुनि बिरोध एगेन्स्ट कक साननाय थाया तफन आं खा खामोचा आं एसपी साखै याकर माने खा आनि किसा आन व्यक्तिगत पार्सनल किसा कक सानाय तापर नेक्स्ट बुनि कक सानाय ओंखाय जे एसपीओ नि जे तमानि जेमन 2019 अंकाय एसपीओ नि इंटरव्यू नाजाखा खाली एसपीओ पुलिस इंटरव्यू नाजाखा नाजामा यागुलो अंखा आफरकाय एसटी रोनि सीट करे जनरल एसटी तबिसरं बागै नाजाखा ओंखाय नाजामा यागुलो बरंसिम इंटरव्यू नाखा ओंखाय चुंतो एसटी नके बमखाय नाखा যত সিভিলিয়ান বাক্সা নাকা অম হারকাই কিছা অঙ্কুখা ওংকা অবনো জলে জাগাইনাই আং সার্ভিস ন ইয়াগারখা রাজনীতি ব্যাপার খালি বুইনি বাগাইখাই দङ চিনি বাগাই করে হিনাই आं खा दुखु नाखा तारपरे लास्ट बुआ गारन सामुं फायका जों बाजा मांखा जों बुआ गारन लगिरनानै मांखा ओंखाय रायबती जे समय दुई पाइका बिनि को फाये रायबती बो सब पाइका जे समय बना बुद मारका जों नेक्स्ट उनको हंकाय रुमानै यागुलो हंकाय बखुनो फायका फाय बसाजे याना नाय थांका दुन मेला बनो इनबाय खिका बाजि कक रुलांजाक दङ अवश्य ब जले जागै थांका थांगै गय लासुके आं
Sada ya rangi thanga bo kaisa ang taminai ang kaisa minister level borok ang tan bagai hanang pena khadana bokhai borok melawa bo tam সুবিধা তাম ko bonayan phaya bokhai borong men se jole je thara ka pala kaisa Raibuti হ্যাঁ 2019 যে দুম্বুর মেলা প্রোগ্রাম বনা ইনভাইট খাইজা কা ব ফাইকা ফাইনে বখাই বরং নুগি আনছে প্রবলেম বিনি ফাইকা কিন্তু তাম আসে বিসে বাগি কিন্তু ব যে সময় বুরু বাসায়া খ না বিজেপি সিনিও ব না তাম সিনি অসময় ফাইকাই আমার বাসে সোয়ারো নই থাকা অসময় খুব ব আপ্রো তো কই থাকা কিন্তু লাস্ট ব যে সময় বতাবো পর অঙ্ক বিজেপি নি কাইসা তাম নাই এমপি নই নাই apur kok rulangjak tongo ang dino waisa amtui engkangka ang narong nalang na hini sini pura hoko tuisa pura ang kubo ino tabuk tamangka tabuk dino kai phaka election movement phaka mana bin chaha nukjaka phaka yang berjarok sinuk sinai yang kai taisa o khemni bepat 2024 ni bepat test ni sih mano karon tak to Februari engko khaba 24 ni bepat Faika bonain ba keke tabu dumur melan ba goyeng ko ka khusi nang da ka bo faika khusi nang da ka borok gila maka thumi tong kable bokha borok sinango karon binor tamung su obos sina thaya nga tabu jebabe bo kok rui kalango kok bongnya apur bong kulaika kok salaika kuno kok উৎসুক দিন কা তুমি তাবো আবার 36 বছর চলে তো চিনি আরো দুই মেলা চলে মানি ইনকা আবার কোনো কুলিয়া ইনকা ব কবুরমা রুই ব কংনিয়া হাইবে বন কে ফন जों তাব তাকাই সংখা যে বুবাগ্রা ni lage kre जों বন kre hini जों ওয়ান সুংনা ফাইকা কাথাং তংসাক যত পারে বিন লগে রুনাই চিনি এলাকা যত এলাকান বাগ বরং গসেকা সাকা আং সামা বাইংয়া কিন্তু আনি যে মুসুমু আং সাকা কিন্তু আনি যে এরিয়ান বরক তাকসুক জরা जों অনেক অঙ্ক খাই বন जों কালাপতা কা থেপাই जों বন তাই দালিয়া যেমন পাতাল কইনানো जों নুংমা হাকে जों বা তাই Raibuti Tripura जों चिने yang sutu ya dumasora buni dumasora bo jaga hap जों abo sia जों o khebo kai chongai tonga जों Raibuti no chini yang das dali aji जों chini unit rai rok ba chini oro je burui bodorong tu jeng tu जों bini cheras na musuli aji bini bati ma cheras na musuli ya जों jesbonung sutu जों abo choice ni aji o Raibuti no जों sinunga sincha sanam musuli ya nagai bo patok kenya kaja tong situ Naga jesa penung situ, angnya dunia, nol sina musukai, taisa tongo, ang koyekdin pore nol fuges pun dulu no, emang borok kai cini yang to, sinung jaka bono, bo Tripura ya, bo kaisa kolong Tripura ni namoi kolong ko borok si, jati cini dofano, phalechanai kolong ko borok si bo, kami cung bono Tripura ni mana nalia, bo cini Tripura kok mana kok saya tongo, atau perang bon Tripura ni ang episode khaiman dia aji bini je kok samu tomung bebahat bo kacha MP ni samana bo tongia bo kacha mone kadi simple district president kacha mondol president omni reng haikachi bo kok sai tangsu যেমন আং বুসকাম বুসাম বুনা নামবাগৈ তুকিতাকি MDC বুসানাই চেয়ারম্যান বুসানাই অম হাইকাই সিস্টেম নাই তংসু তাবু কয়েকজনা কয়েকদিন নুখা কুকিলমণি পারা ফাইও যে ইন্টারভিউ না ফাইও কয়জনা তং হিনে আং জাসা খেনে মালে মা বিনি গাইছে দুই গাড়ি বরফ তো বই তুই ফাজাক একটা ম্যাক্স কয়জনা চাক 30 জনা হিনকে দুইটা ম্যাক্স সঙ্গে বসু কাখা 60 জনা অব থুমকুরই না হইছে কুকিলমণি 5 জনা তিনি কার্তিক পারনি 5 জনা হাইকে থুমই মোটামুটি 50-60 জনা সানামকা সানামাই নাই কই সাউকা 135 জনা ভোটার মাখা 35টা তামাইনাই জয়নিং অব বিসিং ভোটার খা 135 দাসালাংকা না 34 আমু
kisale abo nuguine ang kuka ek duijon confidence mano engka abo se bos hai thangka je usuma khaine actually aro kusikere uyang parani ekjon amte kechin oro farigla chini abo engka kaisa long trai gasoba plus engka demsora khobja sinoro botala khobja ko emon boundary jaga chinor lai bai nung je obono ni last nung je pusong tio thangai pheka nono ni bukhan naimang sung akai kha nung next ta phasidi nung hai berna kai berna phadi election mom beta phadi ang khulumnai raibuti tipano nung jibono tai kolpanta ache je ধর্মজয়নি পারা যতীন্দ্র পারব আং বহুত দজ খাইনাই খানি ব্যাপার আং থানায় মেলাবো আং সাজাক তখন নং লাচিয়া নং ফাই বিহিয়া রায়বতী বিয়া নং পুরা বিহিয়া নং থাইব নং ফাইজাক নি মুং উলেং যাক তখন নং ফালিয়া সাখা থানায় আংনি ব্যাপার কক সাজাক কিন্তু নং তাকলাই নং বম খা ফেকা আং মন অবসময় মন রায়বতী ত্রিপুরা নি তাম খাজাক তো নি লামান তাম চলে তঙ্গো নি ফুকেস ফাইনাই ফেদি নং takla to pada nung lam ketal nuk kena bumahai nung to lam ni malik ble na nung engko ni tu bai phane ble ni samung ekdom poriskar suka no tam hin sanai a obona patal koina bai nung thangai kaje tongsiri bisingo jung oba asiba rupai no kalebar ringkai kalebar sa obo best sawo nung boa garan egono kokta sadi বা জনসাধারণের উপরও ককটা সাদি নিনি ত্রিপুরা সরম মুখাং খরং বায়ো जोंबो लासो निन दारतै जोंबो कायसा बरक बाय जों कक सारानि फानमोनाय आं खुलुम कबागै नन रिक्वेस्ट खायनाय रायबती नोंसिनि एगेन्स्ट ककटा थांनि प्लास हिंखाय सिनि बोआ गारनो उपरबो नु एगेन्स्ट ककटा थांनि नांखाय नर पातकाय नर काजे तंनि जों नरं बाय आसिबो रुना फायनाय हायजि रा 100 फन माइलाय खबजा जाफायनाय बुसु लेभेल अरबो मालायखा nung to ana siniya kintu nung ba ang swak tos khay nung laimani abar nung sinan dorkat 2017 moni dato nung tama BJP na ang ani jibor sampatik sehnya ko apro tu kita ki para development jeta ek orot dumbur mela chongdok ja khinai ang kaisa kumtin president tongo o samai nang bai glass tok lai chong nung lama mito tang raibuti nung corona ma awro cinta khadi neng borengo tong sung obosia neng tamo khai tong obosung sinataya raiboti patal koinan beparti ang patal kai to ane oro pharakli ya hasi agi tis boje unko puro unko wa kisa financial sakajak advance borbo jase khayu soitan jaga thang aro musa hakor thang musa wajane borok saimano hanbai patal koinan to pharakli ya duma sora jora thangai bek khe mathangka yang saka long tar pheke whatsa bai palangnai bo kam ka time faranglia haime not tabu next ba raibuti non sago patal koinani lanyan num motom te khobja ka joto saimano jon sadharno ba haime next ta phajari olkai bur perangai advance thaman kolai olokai chaya hinja kono yang je dumasor saka je sini long tarai gaso ba plus sini demsora oyang rot ta habjari kisa bul peranungai jeng manin kha je suman suka tabuk se hara tapun pajal sidi gusan ang non request kanai ulon nung tamang no samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tongmani o bai phono patak ko thangai khala sidi norok gwal thanai thalen no thanai bor thanai norok hisang thanglai tangai chalai songoi chalai tongmai jasidi iyang tai burok thanani unkuna hindok ta pajal sidi ang non request kanai ulo khai nung tamang no saimang lak je chini monu photik rairut কৈলাস মনু ফটিরাই কৈলাস রুট কাইসা অব তোমানি চুং 5 বছর 7 বছর পর্যন্ত লামাকু কাকমা তং লেখা ডেলিভারি সুদা লামাও ডেলিভারি উনকা আবহাওয়া অবস্থা উমাতঙ্গা 7 বছর এরপরে গ্রামগঞ্জের লামা তো তাই সানা হামলিয়া ইনকে তাবো কয়েকদিন সিকবু 3 মাস দে না 4 মাস জানি উনকা ও লামা পিস খেমানে ও লামা কানো রিপেয়ারিং খেমা আবু তো 5 বছরনি পর আছে আব বিগত 7 বছর কাং তো একদম কুকাক নমা তুকা রেবতি 5 বছর তো খনি থাকা ইনকে তাকলাইও 3 মাস দে বুসু সিকো লামা যে সিসাস নাম পারা অঞ্চল তো লামা হিক্রই
আগে যে সিসা কিসা মিসা কাঁচা রোদ নামারাও অব পাই খাটাবো ইয়াখাই বাই থাকা ইয়াখাই কই তৈরি কাছনি মাহিনো গাড়ি থাংময়া প্রচার কামা থামো ओंखाय काय खायजाया न तंग आबो त गिलामाना इनके डेभलप ले हिमाया नंग तंखा बजे 5 बोसोर एमपी माने बिनि बोसोर बुसु जानि रां फानमान फुहि खनाव असिंले साइमिया तबे मान हि खनाव ओ रां रो बियां बाय खर्च खायखा जों नुसिन याखौ आतिं तिनि बना फाइनाय निर्वाचन बना যত সরকার পার্টি ব্রাউনি পার্টি হইতে বাং সাবো বন টিকেট তারি থুনে বা চিনি ত্রিপুরা মথানে হইতে বা চাখাঙ্কে চুংতো অরনরি নাই তবে ব্রাউনি হইতে ফোনা বন পার্টি টিকেট তারি থুনে আঙ্কা ব ত্রিপুরা রাজ্যনি পূর্ব আসন খাতুং হাইকা অবতি কৌসাই আঙ্কামো ব পরবর্তী ब एमपी तो नाम खाई राजा थैकले बसु हामनाय राजा तंखले बसु खति उनाय बिनि इनके बन ब कारण ब थैथुं हि ब पूर्वासन खातुया एक कथाय जनता बन हामजो किन्तु ब जनता न हामजया एक कथाय बिनि दाबि जे बसर फान तंमानि बर ताम नायकानि खायनानि ब ग्राम अंचल पाहाड़ी जेमन एसटी तमान जागाराव ब किछु नाया शहर अंचलाव किसा मिसा नायना नायो तमारा ब 5 बोसोर विधानसभा चाय थांखाबले अर्थमंत्री ब अर्थमंत्री ओइ तंखायखना एडिशनल ताइसा फानखरि मा खामु ब आफो बिप्लब दे मुख्यमंत्री तबे बिप्लब देनि यागनि रां ब रिबियाके बिनि अर्थनि बाजेट ब किसा फसे रिमानो ताम रिमाया ब बिनि याव सेरां बरंस बिप्लब देनो बुंसे रिमानो कम रिमानो अर्थ बिनि याव से इनके ब भाई के ब पूर्व आसन बाचावै काम खायने बुं आखु तो अर्थ तक्रे बसुबो एमपी संनाय के बनबो जों हामजाया ना माहिनो चा खाबले 5 बोसोर ओ 5 बोसोर चाखु से किछु खायमे के ताबु ताम खायनाय 5 बोसोर तो थांखा इनके ताइ 5 बोसोर ताम खायनेबा मानना इनके सालसा बैसे मानो वो 5 बोसोर से कुनु खाया के जों ताम खायने बना जों जिसु देबरमन जों मानिबाया लाथि दिखलाय जाति मा थांबा बिनि आकल जायनि बागै सैबाय मुखुंगालाय बाय जिउ दसु ताले ब पक्के जेता मुगि जिसु देबरमन सैनियां बिनि ज्ञान करिदा वहाय जिसु देबरमन आबसुद बे सहर जिनि जे पूर्व त्रिपुराव जे बीजेपी सरकार फाइबानि এই যে বিজেপি সরকার পূর্ব ত্রিপুরার যে আসন রেবতী মোহন ত্রিপুরা বকুনো কিছু কাম খাইমানুয়াকাং বাইকনিয়াকো হমালে যে নির্বাচন পাই থামনি চিনি যে বিনি সিট ব বেরে সাইমিয়া তবে চিনি ব লংক্রে বেলে সাত ডিভিশনকে কোন বিনি মানে ফাই বিজে খাইমারক কত কিছু এরপরে জনগণ বাই কক সামারক আবার কোন আনি মানে নুমানি করিখো আপনি বাগै आं रेवती मोहन त्रिपुरानो खूब आनी बुखावा हामिया वानसुगो एरपरे जे रेवती मोहन त्रिपुरा जे एमपी गई जे बिनि साक्षा पिकअप हुनुगै बरसलिखा त्रिपुरा हासितेव ओ जे बिनि पिकअप ब जनगण बाय पिकअप खायतुन तबे चिनि बुबाग्रानो जे हामिया सामानि कत किसु जे चिनि बुबाग्रा आसु कष्ट खायै हानि बुबाग्रा से हिंकाय चिनि त्रिपुरा हासितेव हानि बुबाग्रा बारा साबो बब्बर जागाबो तं ए जे रेवती ओ रेवती तंगमानि जागा बब्बर जागा तं बुबाग्रानि जागाबो तंगो ओ बुबाग्रानि जागाबो तंगै ब जे तिनि चिनि बुबाग्रानो जे ब तिनि अबाहाय क खामिया सित्रा कत किसु सामानि एरपरे आबुनि बागै आं अबाहाय रेवती त्रिपुरानो जे बुसकां ताबुकते बिसे ब जदिनो ब पूर्व त्रिपुराव ब जदिनो ब बाचानानि हिंकाय एक कथाय आदि जतई जे चिनि ब आमचाय एरिया कराची सरा गागसभा जे चिनि जनगणनि जे बुखो खानामानि बनखायताय जीवन बुद्धिया हनै जत समय तांजाक ओंखाय भाइके बनो बुद्धि नाय जों बिनि कुनो कायसा माने चिनि मलंत्रे बेले सात डिभिजनाव
kaisa উপযুক্ত bini প্রমাণ kaham haya nini lama hoite tui hoite এরপরে বিজলি হইতে কত কিছু বিভিন্ন রকম মানে ডিপার্টমেন্ট তিন চিনি অর অন্ধকারং দङ আবনি বাগै आं रेवती त्रिपुरानो आं तामुंगै मोखांसि नायसिंनानि मालिया ब मरा सराबासे फाइमानि बियां बियां कत কিছু কক সাवै बिनो अ কক কোনো একটা পলিটিক্যাল নি কক বুয়া बिनाबो জনগণ বুদমান কক বুয়া রাম সাম যদ মদ সাইছি थाङोबो ओंखाय चिनरनि जे जनगण अबाहे रेवती त्रिपुरानो एबिसे जदिनो बुध बासारि खादि ओंखाय जों बन बुध दिया एरपरे जिष्णु देव बर्मा चिनि बुबाग्रानि बंशपु चिनि बुबाग्रानि बंश हनि बतम काम खायनाय ब कक बरक से काहमखै बुजिग्रायाखौ अ कक बरक बुजियाव तुइ तुइ से ब तिनि कायसे एसटी नंखना एसटी याबो एसटी फानंथु बुबाग्रानि बंश फानंथु तो फानसे ताबुखाय चिनि त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कक बरकनि पुरा परिष्कार क्लियर खायि माननाय बरक नांगौ पलिटिकल थंनानि हिंकादि हिंकाय बोखा कुफुर खायै निनि जनगण बाय जेमन आं रेवती बा आं जिष्णु बा आं तिनि अब रामपद कायसे कन्स्टिट्यूशननि माने कैंडिडेट आंबो जनगण हनिब खाखुफोरखाय काम खायनो बरल जों नायरिनाय आबुनि बागै आं बीजेपी सरकारनो बिसि काहामले हिया एकते हासि हामियाबो जोंनो बबाहके खायका बुबाग्रानो बुसुकै जालौखा बुबाग्रानो बुसुकै छंका एमन फुटला थंमा हायके फुटल नास खायमा हायके बुबाग्रानो खायमानि बागै आनि बोखामुक्ति खालामनि ताकबा हामिया आबुनि बागै आं त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कराची सरा गागसबा आमथाय चिनि मनो आदिबल गागसबा आमथाय ताकु बुखुरनो आं जतनो माकयो तामु हंकादि हंकाय जतनो बोखामुक्ति खालायजाकबा तिचा जों सिसावै नालायसिनाय ताबुले सिसाखा जत बाक्सा खयै तेबेसा जों जे उपयुक्त चिनि पूर्व त्रिपुराव जे आसने जे बासने चिनि उपयुक्त हिसाबै जों मांखादि हंकाय जों बननो बुदुइ पास खायनाय चिनि बागै काम खायनायनो जों बन बुदिनाय तबे रेवती मोहन हाय त्रिपुरा ब हाय बरनो जीवन ताई एकटा बुट फानबो मानगलाक चिनि उत्तर पूब जे बिनि आसनो बताबो कैसे जदिनो बासा खादिनो ब पुरा सुइनो खायसे जों बनो गलजारि रहनाय आबुनि बागै आं मेडिया बायरनो हामबाय मारिबो आं ताई बिसि सानान थांगिया जेमन तैनि समस्या एरपरे दामोदर रियां पाराव कैसे तैनि कैसे समस्या गई आरो पाइप टाइप कत किछु फिटिंग है ताबो कोनो काम खायजा फाइबो नायफैया आबुनि बागै तैनि हाहाकार ताबो ब हारपेक तैनो नंलाय दंखौ आबुनि बागै नेता हंकादि हे तामो नेता हंकादि हंकाय उपयुक्त काहाम हामिया ब ग्राम ब बुप्तुयं टं ब आमचयो बुप्तुयं टं आबो जनगण बायफाय मालायै कक सानाय बरनो खायसे जों रिसिनाय तबे रेवती मोहन त्रिपुरानाखाय ताई जों बदिया नै जों समाय तांजाक चिनि जिष्णु देव बर्मा बब रेवती मोहन त्रिपुरा निश्चित जदिनो बर्तमान बासा फायखादि हिंखाय बुबाग्रा ओंगै जे तिनि बुबाग्रानि बिनि काका कलायफु जों दासो सिसु गया जों जनगण बा एरपरे बुबाग्रानि बंशंगै ब तिनि कक बरक सिमाया तिनि बुबाग्रानो सिब हामिया साइ दङबो दरकार नाखादिगे बुबाग्रानो नांख्रुब कामो बिनि गुस्ति हिंकादि हिंकाय बिनि वानसुमानि तंखादि हिंकाय बुकुं बारानि जरदि हिंकाय ब तिनि बुबाग्रा काहाम हाया आसो कष्ट खाय चाया निया खाय बुबाग्रा चिनि कुंथाय बारानि बागै जे ककपिरि सत्तिफ्रा हासितेव बसिताम बसिबुरि काका ताबो माइसाया तिनि अब हांगारि स्ट्राइक दङो एरपरे दिल्ली मा थांगो कत किछुखौ दंदाक थानिबो ब ककथाय तामुगि जिष्णु देव बर्मा सैमियां बिनि ज्ञान क्रिदा बहाय जिष्णु देव बर्मा ब उत्तर त्रिपुराबो बासानानि बा परि आबसुदे सहज जिष्णु देव बर्मानि सिलाय जनगणनि बेरेन ताबुक तीन डाबल आसुक जाक এই যে दिमाग जिष्णु देव बर्मानि दिमाग
চিনি থানি তাই 3টা দিমাগ দङ জনগণनि উপযুক্ত दे खाया जों जतयसु आबोनि बागै जों जिष्णुदेव बर्मन जों मानिबाया बुबाग्रानि बंशफु अ बुबाग्रानि बंश हंगे बकक थैजे बुबाग्रानि लगिब कक थैजे साकादि हंकाय बुबाग्रा ता किसे फानमान थांगामु अ बुबाग्रा फानमान खादि हंकाय जिष्णुदेव बर्मन बिनि काकासि हंकायबा द बहाय पांसितु अ जिष्णुदेव बर्मन जदिबो बतिनि तिफ्रामा थावो जदि न फाइ थांगा दिंगाबा सिनि बासिदा हेलें थांगामलै हंगे बहुत जागा गुसि नै उल्टा बुबाग्रानो आजरिया साइटं आजरिया सामानिता ब सायां खतम खाबा बिनि बखासे हानि हंगाय बखासे सबति सुबलै बखा हमकादि हंगाय बुबाग्रानो कामके साकामो ब अथवा सिक्रेटि जाफेनो फुनाफुन खायफेनो कक्थाय थैले ब साकामो बिनि आबोनि कुनु प्रमाण कै बुबाग्रा नासो हेरेनि खाय तंमानि ब आबोदे जिष्णुदेव बर्मन आबोदे जिष्णु मेबो बुबाग्रानि बिनि काका आबोनि बागै आं जिष्णुदेव बर्मनाव ब काहाम हिमाया 8 बছर 5 बছर लाइथांगा विधानसभानि अ विधानसभानि बतामुगै लाथि दिखलाय जाति मा थांबा बिनि आकल जायनि बागै बसाखसे बिनि खिनो हुकजाबै कपाल थेवै वाइसेबैनो अब तामनानि बनो दालान साकानि बाहायजादों ओंथाङा ताखाय तामुखा अब मुफु हा थांमा हाय फुं दगा जिष्णुदेव बर्मन फु ब राजबंश बिदा मुफु हा थांमा हाय दं तिफ्रा हाय सितेव सैबै मुफु मालाय हाय जिं दं सुताले ब आकल त्रय माहिनाय बिनि सामुं तामसे हामि हांकाबा ताबो सामुं तामबासे सब किसु बिनि सामुं तामसे हामि हांका देके बुआ फाना फाना आखल करि माहिनो बुसापानो ओके बहाय जिष्णुदेव बर्मन आखल करि हिनानि सिनि किसु बेपारिया आबो सामथिंसि बहाय जिष्णु पूर्व त्रिपुराव बासा खादि हंकाय बब रिफिक जांनै जो आशा खायो जे तिनी मनु फतिग्राय रुट कैलाश मनु फतिग्राय कैलाश रुट कायसा अब तमानि जों 5 बছর 7 बছर तो लामाखौ काकमा तंलायखा डेलिभारि सुदा लामाव डेलिभारि उनखा आबहाय अवस्थाव मातंगा 7 बছর एरपरे ग्रामगंजनि लामा तो ताई साना हामलिया इनके ताबो कয়েকদিন से 3 मास दे ना 4 मास जाने उनखा ओ लामा पिस के माने ओ लामा रिपेयरिंग खेमा अब तो 5 বছরनि पर से अब विगत 7 বছর सिगां तो एकदम कुकाक नमा तुखा रेवती 5 বছর तो खनै थांखा इनके ताकलायो से 3 मास दे बुसुसिको लामा जे सिसास नामो पारा अंचल तो लामा हिंक्रै आगे जे सिसा किसा मिसा काचा रुट नामराव अब पाइ खाताबु या खै बाय थांखा या खै कै तैदि कासनि माहिनो गारि थांमया पुचार कामा थांमो ओंखाय खायजाया तो खायजाया तो अब तो गिलामानो इनके डेभलप ले हिमाया नों तंखा बजे 5 বছর एमपी माने बिनि बसर बुसु जानि रां फान मान फुहि खनाव एसिंले साइमया तबे मान हि खनाव अ रां रो बियां बाय खरसा खायखा जों नुसिनु गाखौ आतिं तिनि बना फाइनाय निर्वाचन बना जत सरकार पार्टी ब्रनि पार्टी होइते बां सागो बना टिकेट तारि थंने बा जिनि त्रिपुरा मथानि होइते बाचा खायके जों तो अरनरिनाय तबे ब्रनि होइते फना बना पार्टी का टिकेट तारि थंने आंखा ब त्रिपुरा राज्यनि पूर्व आसन खातुं हायका बति कौसाय आंखामो ब परवर्ती ब एमपी तो नामु खायखाय राजा थैकेले ब बुसु हामनाय राजा तंखेले ब बुसु खतिउनाय बिनि इनके ब कारण ब थैथुं हि ब पूर्व आसन खातुंया एकथाय जनता जनता बनो हामजो किन्तु ब जनता न हामजया एकथाय बिनि दाबि जे बसर फान तंमानि बर ताम नायकानि खायनानि ब ग्राम अंचल पाहाड़ी जेमन एसटी तमान जागाराव ब किछु नाया शहर अंचलाव किसा मिसा नायना नायो तमार ब 5 বছর
विधानसभा चाय थांखाबले अर्थमंत्री बो अर्थमंत्री उई तंखायखनो एडिशनल ताइसा फानखरि मा खामु बो आफो बिप्लब दे तंग मुख्यमंत्री तबे बिप्लब देनि यागनि रां बो रिबियाखे बिनि अर्थनि बाजेट तब किसा फसे रिमाया रिमानो ताम रिमाया बो बिनि यावसे रां बरंस बिप्लब देनो बुंसे रिमानो कम रिमानो रिमानो अर्थ बिनि यावसे इनका बो भाइके बो पूर्व आसनो बाचावै काम खायने बुं आखु तो अर्थ तक्रे बो सुदु एमपी संनाय जे बनो बो जों हामजा एना माहिनो चा खाबले 5 बছর ओ 5 বছর চাফু যে কিছু খাইমে একে তাবু তাম খাইনাই 5টা বছর তো থাঙ্কা ইনকে তাই 5 বছর তাম খাইনেবা मानना इनके सालसा बैसे मानो वो 5टा বছর से कुनु खाया के ताम खाइनेबो ना Pihia boleh padahal punya sindaran di jengma lasi sidik kisa yang nar pai sidi censung sidi kaham kai tong sidi rasniti khai di kaham kai khai di da rasniti khai mane sab kai khai tong wong ma rasniti khai tong ni hai ni site koto koto tong nang tamo nang ma bukan ni ya koto koto su yo sindal ma nang tamo nang bo bai da nang bo ba bai da nang susai dong sang na tang wan su dong sang na tang wan su nang bo ba ni ya patrani ha deli pan sin su ya pura sak suli ya tabule ang norok joto no nyuk khana nyugui tong patal punya je buka gerano bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube bo hine ang hap ga hinke no pura ang bini mukhang ang nice malia ang ekdom sak suli ya nugoi mane tongoi malia emon ke bo buka gerano sejao emon ke sawo are sinal jung ma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng aina bo saida nai ka sindal সব সময় দাম খা ও সীমা বাই শিলা একদম বাজার কাছার বে যা সবসময় মার্কেট গুরি লাই তংমান হাই আমা হাই তং নং সাকসেনা আইনা বুজাই না সিंगल जों मा एमन नों निनि कक बायसा सु गुबाग्रा निनि मुंडा खुका सागारि निनि मुं खुका बो स्टेट छागाव बकावै निनि मुं खुका सिंगल जों मा बिखिया बोरै एमन तामा सु तंना रिया रेन्डि बोरै नों सिंगल आरे नों हाया jotoy ni manei tola saka joto hoi thangwa jable nang kisa lasi sidi ni tomna nang kisa sense khaichi de bihia jungma bihia burei sindal jungma are tomna kisa sense khaichi de ni tom rasniti khai de bui bai nang jeti bo bia sisik zen moto khe nang rasniti khaichi bihia burei padal sindare ni jungma lasi sidi kisa yang nang khaichi de sense sidi rasniti khai di kaham khai da rasniti khai mane sab khai to oma rasniti khai to ni hai ni site koto to nang tamo nang bukan na ya koto su yo dal ma nang tamo nang bo bai da nang bo ba gra bai da nang susai dong nang sakna tang wan su dong sakna tang wan su nang bo ba gra ni ya patra ni ha deli pan si nang su ya pura sak soili ya ta bole ang norok joto no nyuk khana nyugui tong jute nyugui tong na patal kina je buka gerano bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube bo hine ang hap ga hinke no pura ang bini mukhang ang nice malia ang ekdom sak solia nugoi mane tongoi malia emon ke bo buka gerano sejao emon ke sawo are sinal jung ma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng aina bo saida nai kha sindal সব সময় দাম খা ও সীমা বাই শিলা একদম বাজার কাছার বে যা সব সময় মার্কেট গুরি লাই তংমান হাই আমা হাই তং নং সাকসেনা আইনা বুজাই না সিंगल जों मा एमन नों निनि कक बायसा सु बुबाग्रा निनि मुंडा खुका सागारि निनि मुं खुका बो स्टेट छागाव बकावै निनि मुं खुका सिंगल जों मा बिहिया बोरै एमन तामा सु तंना रिया रेन्डि बोरै नों सिंगल आरे नों हाया jotoy ni manei tola saka joto hoi thangwa jable nang kisa lasi sidi ni tomna nang kisa sense khaichi de bihia jungma bihia burei sindal jungma are tomna kisa sense khaichi de ni tomna kisa nang sense khaichi de ni hai rasniti sabo khaya tong joto no rasniti khayo ni raman nang khai de nang tamo kisa khaina nang bubagra na sejawai nang sara nang ba bihia burei sindal jungma emon
सब समय ना देब्रा याग्रा तैजाक बा देब्रा याग्रा तै नांनिया बुबाग्रानि सांनि सेजानानि सिन्दाल नीन हाय बै राजनीति खायनाय गोबां माख्रि गैया हा बिहिया जों मा बोरै लाथिया सिन्दाल नों अक्रा बायबो साजागो जिरायबायबो साजागो निनिसाय कतर बायबो साजागो निनिसाय साक समान बायबो साजागो दाबो इलेक्शन गाराय फायजाका बिनियावबो जत जे मानै जत मटक मानि बारि फायजाका निने हाय कहय मानैनो नों दै बुसुक फाल नों बुं आबो सब समय न बेनि याक्सि यागारंगै साबा आसुकजा कसम आसुकजा सब समय न याक्सि यागारा कसम आसुकजाक नों नाय सेंस खायदे नि तमुनो नों सेंस खायदे नि तमुनो नों सेंस खायसिदि किसाले सेंस खायसिदि नों तामनि बागै ससियेल मीडिया ओ फाय न बुबाग्रानो सेजावै ससियल मीडिया ओ सासावै नों आन्तेखाय नों तामो हंखाय निनि हाय बु सिन्दालंया निनि हाय तंनान चाना रोंया एमन आबोना सिमी माने कहय सिमी बराय फुनो बिनो सासावै yang मतुइजाक खाय बुइ निनि हाय हंखाय नों बुइनि किसिकमान नायथकामो निनि किसिकमानि नायथकला कामो नों सिदासि तामो हंखाय बुइनो न जतनो बुइ मायाखै तंसि नों जे कक सामान बुइ सापानो नों बुइ बासो लिप्लाय रिजागो नों किसाफानो लासि लियादबा निन सागो किसा गियान तंखाय माइचामान तंखाय हिंखे नों रां पैसानि आसके रोबमंगाय नों साकना आसके नों फुनो नि नाम कोन दाम करे निन कोन दाम करे बुजिखदा कोन दाम करे गुसु बाय साजागो अक्रा बाय साजागो चिकन बाय साजागो कतर बाय साजागो निसे कतर बाय साजागो ना केबदा वाइसस ननखा सागारे ननखा वाइसस बुबाग्रानि मुं खुखुका तामो हंखाय बुइनि आगिनि अक्रा रंनि कोंनो तंगो सै बायबाक्सा तंहाय सिंनाय मुसुक बायबाक्सा तंहाय मुसुकनाय सिन्दाल बाय तंहाय सिन्दालंनाय रेन्डी बाय तंहाय रेन्डींनाय बिहिया बाय तंहाय बिहियांनाय बाटपार बाय तंहाय बाटपारंनाय तामो हंखाय नोंखाय बाटपार एक नंबर पुरा सिन्दाल निनहाय सिन्दाल बुरै पाताल कइना सिन्दाल आसुकदानो मानै मटक जा माने बिनो सरिया नायला सिन्दाल बुरै आसुकिर मटक जाखानो ते बसुक मटक जाक सिनाने मा आज कहय चाना सेरेस कानानि नय सब समय न देब्रा याग्रा तुइजाक बररक अमर ते बसुक नङाबो सारि ओय बिनो निने लगे मुथुं टन सिनाने ते बसुक सारि सिनाने अबरं नङा ते बसुक सारि सिनाने जे सारि ति सारि खा जे मानति मानखा नङा सं मानसि नाय नों ते मालिया नों जेसु काफ्रा दे नों जेसु काफ्रा गाय नङा राजनीति खायदे न केबो राजनीति ता खायदे हिया जतन राजनीति खायो दुनिया ताव साव राजनीति खाय बरक जेतिबो बुइबाय बिया सिसिक जे मतो खाय नों बुइबाय काहाम खाय निन जीवन नंते काहाम साजागलिया निन जीवन नंते बुइबाय काहाम तो साजागलांदिया न साजागलिया नों बुइबाय हामिया साजांमां न नों निनि आमर पाइसिनाय नङा हाय केन सर्वसा गायथांसिनाय एकमन आंता निनि एकदम यूट्यूब खुलका हंका एमन एकदिन निनि जदि आं निनि चेहरा नुखा काय यूट्यूबर नि चेहरा नुखा काय मते दिन काहाम थांलिया बेनि हनाय अक बकासि सायमानो राजनीति खायदे बुइबाय नों जेतिबो बिया सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खायसिदि ताबुलाय किसा बुइबाय सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खायदि नों काहाम खायदि नों काहाम काय तंदि किसा नों पाइसिनाय नि आमल तो हायकेन पाइनाय देबो नों ओ आमल पाइति फानो नों किसा सेन्स खायसिदि नि तमनो निने हाय सिन्दाल आंनि जीवन आं नुसनुयाखो आसुग आं मानि बहंनासे फेमानि निने हाय बुरुइता आं नुग्याखो आं सागाबले जे दिनो निनि यूट्यूबर निनि चेहरा आं जदि नुखांकाय सोशल मीडिया निनि चेहरा नुखाय ओ दिन खानि पूरा शेष राजनीति खायदि काहामकाय खायदि बुइबाय बिया सिसिक जायान मतो खायदि बुइनि सिसिक जामान मुसांगा न निनि सिसिक जामान मुसांलाक नों लास्टेव खायनायदि आसुग जरा नों क्लायानो आनन कक कासे सागा नों दिनि आंनन कक कासे साइरिखा नों आम कासे नों मैतो खाय नारुकसिदि सिन्दालजों मा पुरा नन आं एकदम खायामो फानकै दसकै सय दं आंनि ककरंनो खोनावय कोनो साना मोसंलै आं ते जे साना मोसं माने
ani bukhani pas ang payan nono ang totra ma sepka engkale ang ani bukhani pas pai thangamung askai nang emon nung bubagrani mung khu khu emon sa samani emon kutuk mani pura nini hai buroi nini hai buroi nini hai buroi dunia ni busa jotor nugoi tongo nung sabro tamsa bahai ke koksa ya bo borong no logi tuyoi nung bahai ke koksa ma sakno tamwan se amani nya phal pharai te busu phalna ne bui joto ni seleng jak bai khana amono amote ni namo nung amo kamo rilia buisungkha rang na basuk rup tang sidi bunya je thoki ga age bubagra na je thoki sakha asuk be bha puya ko je thoki sawai ta khai bo sejao sindal bisia broi asuk na sana musung ang sindal no sense khaisi di patal kunya tomung sense khaidi nung kisa yang naro pheno nin tomung nung sense khaisi di kaham ga tongna ni surung sidi nini sakon sikka ta gere ma sikkan ko ga sai lap gere sikka dikha nung ni sakon surungja gere ang buji jaga mo agi no nung busuk rekha paratang busuk gere ama ando si nung basai tong ando ambo nung nini nijini borok no tuye na nung basai matang ba buini borok no ya gara debra tuye nung guri wai nung atike bunya bubagra no seje tong sindar bure sensung sidi asung no sensung di ang saka no na buini sijik jama musang na nini sijik jama musang na gere last dewa sensung di kaham ka tong di asuk no sawang na no এবং আপনি চেষ্টাও করেছেন আমাদের মাননীয় স্পিকার মহোদয় আপনাকে বলার সুযোগ দিয়েছে আপনিও বলেছিলেন যে স্টিপুলেটেড টাইম আই উইল ট্রাই টু ফিনিশ মাই স্টিপুলেটেড টাইম তো যাই হোক পরবর্তী সময়ে আপনি হয়তো একটু আফসোস থেকে গেছে কিন্তু এটা আমরা নেক্সট টাইম আমি মাননীয় স্পিকার মহোদয়কে বলবো যে ওনার যে আফসোসটা আপনি মিটিয়ে দেন 3 বছরের মূল দরিবে পরিসংখ্যান সেটা হচ্ছে 2021-22 আমাদের 2079.97 এবং 2022-23 আমাদের 3126.28 এবং 2023-24 এবার আদিতে রাখা হয়েছে 5338.67 এফআরবিএম আমরা সবসময় বলি সবাই বলছে আরে এত লোন নিচ্ছে কি হবে আমরা তো কনসার্ন উই আর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য পিপল আমাদের দায়বদ্ধতা থাকে যেন না হয় যে এখানে ওই এটার একটা ব্যাংক্রাপ্টি হয়ে যায় সেটা হবে এফআরবিএম আইন অনুযায়ী যে ফিসক্যাল ঘাটতির যে লক্ষ্যমাত্রা এবং তার অর্জন সেটা আমরা দেখছি যে এতে এই যে এফআরবিএম এর যে স্ট্যাটাস সেটা দেখলে বোঝা যায় এই সরকারের তার অর্থনৈতিক অবস্থাটা কি ইউ নো বেটার দেন আই এম শিওর তো এই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরা এই যে রাজস্ব সর্বমূল্যে পার্থক্য এই এফআরবিএম এর কিন্তু দেখা যায় সেখানে যদি আমি সরলভাবে বলি যে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে সাধারণত একটি বছরে ব্যয় যখন সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত রাজস্বের পার্থক্যকে ছাপিয়ে যায় সেই অঙ্ককে সূচিত করে তাই তো কাজে সেখানে দেখা গেছে যে আমাদের ফিসক্যাল ডেফিসিট টার্গেট পার্সেন্টেজ অফ জিএসটি 2021-22 আমাদের টার্গেট ছিল 4.50% এবং সেটা ফিসক্যাল ডেফিসিট যেটা আমাদের ডিফারেন্স আমি বললাম সেখানে দেখা গেল আমাদের 0.94%, অর্থাৎ যেটা আমরা ভাবছি তার থেকে অনেক বেটার পজিশন 2020-21 কথা বলছি 2022-23 আমরা ধরে নিয়েছি যে 4.00%, সেখানে গিয়ে ফিসক্যাল ডেফিসিট হলো গিয়ে অনলি 1.6। 22-23 যেটা আদি করে
থেকে মানে সবসময় কিন্তু যেটা টার্গেট তার থেকে অনেক কম, এবং এতে করে প্রমাণ করে যেটা আমি বলছিলাম এটা এই যে সূচক, এই সূচকে আমরা কিন্তু সেখানে জাস্টিফাই করতে পেরেছি। আমি ধন্যবাদ দেব মাননীয় অর্থমন্ত্রী। বারবার বাজেট ঠিক আছে, অনেকে অনেক কথা বলে যে আমার এখানে ওই 20টা কেন হয়নি, স্পেসিফিক আমার এরিয়ার কথা বলে বাজেট সর্বাঙ্গীন হবে, সব জায়গায় হতো এখানে স্পেসিফিক কারণ না, হয়তো এক দুটো জায়গার মধ্যে আসে বড় প্রকল্প হলে, কিন্তু এতে করে কিন্তু বাজেট সর্বাঙ্গীন হয়। তো এটা পুরো ত্রিপুরার বিষয় নিয়ে আলোচনা কি আমাদের কাছে আছে, আমার রিসোর্স কি, সোর্স কি, আর খরচ প্রপারলি হচ্ছে কিনা, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাননীয় সাহেব বলেছেন যে ঘরের ভিতরেও বাজেট একটা দরকার, আর বাজেট করতে গেলে প্রপারলি আগের থেকে, এর জন্য বলে আর কি আমি এটা আগের থেকে চিন্তা করি যে এতটুকু হবে করে দেখার জন্য না, এটা আর এর দিকে মানে বি আবার চেঞ্জ হচ্ছে, কমতেও পারে বাড়তেও পারে। এই বিষয়ে তো আমাদের কমার্সের স্টুডেন্ট আমি না, কিন্তু এই এর মাঝে এটাও শিখতে হয়েছে, এবং আপনাদের মধ্যে আমি জিতেন্দ্র থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। অনেকে যারা প্রকল্প অনেক বলার চেষ্টা করেছেন, উনি তো আরো আইনজ্ঞ, পাশাপাশি ইনকাম ট্যাক্সেরও প্র্যাকটিস করেছেন, অনেক কিছু জানেন, ওনাকে অ্যাপ্রিসিয়েটও করেছেন। এখানে আমরা যে রাজস্ব নিজস্ব কর, আগে আমার থেকে কর আসে আমাদের জানার দরকার, সবাই জানে সবাই, তবুও আজকে বাজেট যেহেতু আমার অনেক বিষয়গুলো আমরা যদি জানি আমরা আরো সমৃদ্ধি হব। যে কোনো সময় বাজেট হলে এটা বাজেট সাবজেক্ট আমার মানে ফিনান্স মিনিস্টার আমার না, এটা যেন না যে কেউ যে কোনো জায়গায় আসতে পারে, তারা বিরোধীতে আছে আসতে, তারাও আসবে এই চার্জে আসতে পারে। এই ধারণাটা যখন থাকবে তখন যে কোনো জায়গায় যেভাবে রাখে কি ওর শিখে নেওয়া উচিত। গণতন্ত্রতে এই ধরনের বাজেট আমাদের যে দুই ধারা সংবিধান, বাজেট পেশ করতে হবে, বাজেট নিয়ে কথাবার্তা হবে, এবং এখানে যারা যারা বাজেট নিয়ে এখানে আলোচনা রেখেছে আমি আবার বলছি সত্যি প্রশংসার দাবি আছে, এবং ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমরা জানি একটা বাজেট একটা নির্দিষ্ট সময়ের, 1 বছরের বাজেট তৈরি হয়, এবং সেটা সাধারণত 1 বছরের জন্য তৈরি হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সমস্ত আয় ও ব্যয়ের যে রূপরেখা, অর্থাৎ একটা নীল নকশা 1 বছরের জন্য তৈরি হয়। এবং এই বাজেট একটা ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সরকারের যে ফিসক্যাল যে দায়বদ্ধতা, সেই ব্যয়ের অগ্রাধিকার এবং তথ্যের যে আলোকে যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে নেওয়া হয়, এবং সেটাও আজকে এখানে গত 1 মার্চ আমরা সেটা এখানে আমাদের সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে। এখানে আমরা জানি যে 1 মার্চ সেখানে আমাদের এলপি সাহেব অনেকগুলো প্রশ্ন করেছে, সবকটি প্রশ্নের উত্তর আমার দেওয়া সম্ভব নয়, যদি আমার এই আনসারের মধ্যে চলে আসে ভালো। এখানে একটা প্রশ্ন আপনি করেছিলেন যে বাজেটটা এত মানে 1 মার্চ, একটা প্রশ্ন আমি জানি না তবে আমি বুঝতে পেরেছি। আমি বেতন, ব্যয়ের জন্য মজুরি, পেনশন, সুদ প্রদান এবং ভর্তুকি, সামাজিক পেনশন, জানেন যে আমরা সামাজিক পেনশন একটা ভারত ত্রিপুরার মধ্যে আমরা সামাজিক পেনশন 2 লাখ টাকা করে দিচ্ছি, 700 থেকে 2000 টাকা করে দিচ্ছি, 700 থেকে 1000 করার পরে ডাবল করে আমরা 2000 করছি। এবং আমি দিল্লিতেও যখন একটা মিটিংয়ে আমি কথাটা কিন্তু আমি বলেছি, সেটা সবাই বলছে এটা কি করে সম্ভব, ভারতবর্ষের কোথাও নেই, তোমরা 2000 করে দিচ্ছ, এখানে বেকারদের দেওয়া যায় কিনা একটা প্রশ্ন উঠেছে, বেকারদের এই ধরনের বাধা দেওয়া যায়, সেটা তো একটা প্রশ্ন। কিন্তু যেটা আমি বললাম যে আমাদের এখানে সামাজিক বাধা
বিভিন্ন যেসব আমাদের মানে প্যারামিটার আমরা দিচ্ছি, তা বিশাল বিষয়। এবং অফিস চালানোর নানাবিধ খরচ, অফিস আমরা যাই কিন্তু খরচ কোথা থেকে আসবে সেগুলো এই বাজেটের মধ্যে থাকে। লোকাল বডি গ্র্যান্ট, স্থানীয় সংস্থাগুলোকে প্রদত্ত শেয়ার অফ ট্যাক্সেস রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ, স্টাইপেন্ড, বিদায় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় এবং স্বাবলম্বন ইত্যাদি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা বারবার বলছি ক্যাপিটাল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলে যে যত মূলধনী ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের জন্য রাখবে তত বেশি আগামী দিনে পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার হবে, সেই পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার থেকে আগামী দিন তার ইনকাম জেনারেশন হবে এবং যারা বেকার আছে তাদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। তো এর জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেব যে 2024-25 বাজেট বরাদ্দে 23.86% এই মূলধনী ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে, যেটা আমি বললাম পরিকাঠামো সৃষ্টি এবং পূর্বে নেওয়া ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি। এখানে আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয়, উনি ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাডভোকেট ছিলেন না, আবার উনি রিপিট করেছেন এবং আপনার যথেষ্ট জ্ঞান এই বিষয়ে আছে। সেটা আজকে থেকে পরিচয় নয়, গোপাল বাবুর কথা চিন্তা হবে এবং আপনি যেন সেই বই বই নিয়ে সেই ইনকাম ট্যাক্সের কি বিষয় আমাদের নিজস্ব পর যে রাজস্ব আসে তার এখন বর্তমানে মানে অনুমিত 3,738 কোটি টাকা। অলরেডি আপনারা দেখেছেন সেই বাজেটে তার উল্লেখ করা হয়। এই যে কর কোথা থেকে আসে, জিএসটি থেকে, আমাদের ভ্যাট থেকে, এক্সাইজ ডিউটিস, রোড ডেভেলপমেন্ট সেস, মোটর ভেহিকল ট্যাক্স, স্ট্যাম্পস এন্ড রেজিস্ট্রেশন, প্রভিশনাল ট্যাক্স, ইলেকট্রিক সিটি ডিউটি এবং ল্যান্ড রেভিনিউ। আপনাদের কাছে আছে এতে করে আমরা দেখেছি যে 2023-24 যেটা রিভাইজ বাজেট করে এটাও যেটা এখন বাজেট এস্টিমেট আমরা দিয়েছি সেটাও আবার পরবর্তী সময়ে এটা রিভাইজ বাজেট। সেই অনুযায়ী দেখা গেল আমাদের এবার যেটা আমি বললাম যে 3,748.00 করোড়। আমাদের যে নিজস্ব কর যেটা আমরা পাই, তাছাড়াও অনুমিত অকরও আছে রাজস্ব, সেটা প্রায় 475 কোটি টাকা। এইটা কোথা থেকে আসে? প্রাকৃতিক গ্যাসের রয়্যালটি, টিএসআর মোতায়েন, যারা ডেভেলপমেন্ট চার্জ আমরা বাইরে অনেক জায়গায় টিএসআরকে পাঠিয়ে, সুদ, বনজ সম্পদের বিক্রয় থেকে প্রাপ্তি, তার লাভাংশ ইত্যাদি। এর থেকে এই যে অকর রাজস্ব সেটা আসে, সেটা 475 কোটি টাকা। রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার রাজস্ব ব্যয় 2024-25 মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেটা এখানে পেশ করেছেন, সে বাজেট এস্টিমেটে 76.14% এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়। 76.14। তো এই যে বরাদ্দটা রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার নিয়ে আমরা সবসময় আমাদের রাজ্যকেও চালাতে হবে, আমাদের সবসময় বলি ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে গেলে আগে বুঝতে হবে আমার কাছে ঠিকভাবে কোথা থেকে পয়সা আসছে এবং ঠিকভাবে খালি বিলিয়ে দিলাম আর ব্যাংকটিতে চলে আসলাম, সেটা তো সম্ভব নয়। এর জন্য আমরা কি কি বিষয় আমাদের দিতে হবে? আমরা বলি চাকরি দিতে হবে, সবাই চাকরিও দিচ্ছি আমরা, এবং চাকরি দিতে গিয়ে ঘরে ঘরে প্রায় কথা শুনি আমরা যে ঘরে 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 কোথায় গেল আপনাদের, আমরা তো দিচ্ছি বিষয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আরো বিস্তৃতভাবে কিন্তু আলোচনা করেছেন গত বিধানসভার মধ্যে, কোথায় কোথায় কিভাবে আমরা চাকরিও দিয়েছি, আবার নতুন জায়গার মধ্যে আমরা ঘরে ঘরে একটু আগে বলারও চেষ্টা করেছেন, যদিও আগের তুলনায় সেভাবে ছিল না, তারপরেও বলেছেন একই জিনিস যদি বারবার বলা হয়
বা যে কোনো জিনিসটার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। দীর্ঘমেয়াদী যে সম্পদের অধিগ্রহণ হয়, নির্মাণ এবং উন্নতিকরণ হয় এবং তাতে করে লং টার্মে আমাদের এবং তাতে করে বিনিয়োগ, যার উদ্দেশ্য হল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতার উন্নয়ন এবং কর্মকাণ্ডের বিস্তার। একটা বিল্ডিং করলাম, সেই বিল্ডিং এর বাইরে থেকেও আমরা দিতে পারি কাউকে, ইনভেস্টার যদি আসে, সেখান থেকে আমার কর্মসংস্থান হবে, আমাদের ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরাও কাজ করবে। আমি যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ না করি, কোথায় গিয়ে ডেভেলপ পাবলিক পদ্ধতি আমাদের মানে ইনভেস্টার সে ত্রিপুরারই হোক, বাইরের থেকেই হোক, বা গভর্নমেন্টও করতে পারে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো লাগে। একটা হসপিটাল যদি চালাতে পারে, হসপিটালে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি বেশি হয়, কমিশনে রুগীর বেশি করে তার পরিষেবা দিতে পারে। যেখানে পড়াশোনার বিষয় হচ্ছে অনেক সুন্দর আলোচনা হয়েছে, এডুকেশন যদি ভালো ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্কুল কলেজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ করা যায়, টেকনিক্যাল কলেজগুলো বা জেনারেল কলেজগুলো যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা যায়, নিশ্চয়ই তার দীর্ঘমেয়াদী বলছি আমরা, সেখানে তবেই আমরা সেখানে ঢুকতে পারবো। এবং সেই বিষয়ে আমাদের এই বাজেটে আমি দেখলাম, সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে ঘর বাড়ি এইসব বা দালান ফিক্সের বিষয়। এখানে দেখা যাচ্ছে জমি, খবর, যন্ত্রপাতি, কবজা, গাড়ি, পরিকাঠামো প্রকল্প ও গবেষণার পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়। অর্থাৎ সর্ব দিক দিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই পার্টিকুলার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট। এবং এতে করে নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং সম্পদের পরিবর্তনে তা ব্যবহৃত। যদি আমি সংক্ষেপে বলি, রাজস্ব ব্যয় একটি নিত্য নৈমিত্তিক পরিচালনা একটা খরচ সূচিত করে, যেখানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের বিনিয়োগ করে, যার লক্ষ্য হল উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ যে প্রবৃদ্ধি সেটা সুনিশ্চিত করে। তো এই দুই প্রকার ব্যয়ের পার্থক্য যেটা আমরা নিরূপণ আমরা করি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বাজেট প্রস্তুতি প্রতিষ্ঠানে সামগ্রিক আর্থিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পাই। এখন এতটুকু তো আমি বাজেটের আলোচনায় আমি নিজেও চেষ্টা করলাম কি বাজেট, কমার্সের তো স্টুডেন্ট নাম, আমাদের এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতাল পরিসরে 200 বেডের একটা মাল্টি কেয়ার হেলথ ইউনিট তৈরি করা হবে এবং তা পিএম ডিজাইনের আওতায় আসে। মানে অলরেডি এটা কিন্তু প্রায় 700 কোটি টাকার মতো, 700 কোটির উপরে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে, তো আরেকটা দেওয়া হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জের এখানে, সেটা হচ্ছে ডি এডিকশন সেন্টার। ডি এডিকশন সেন্টার সেটাও হবে। ডেন্টাল কলেজের জন্য 200 কোটি টাকা রাখা হয়েছে তার মধ্যে। তো আমি সব মিলিয়ে আমি দেখলাম এই বাজেট আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং এই বাজেট সর্বস্তরের মানুষের কথা মাথায় রেখে এই বাজেটটা হয়েছে। এবং যেখানে ফিসক্যাল ডেফিসিটের যে বিষয়টা আছে, এই 3 বছরে আমি দিয়েছি, আমি আশা করি 2024-25 যেটা দেখেছে সেটাও তার লিমিটেশনের মধ্যে থাকবে। এবং এরপরেও যখন আমাদের আরো কিছু আমাদের ডেভেলপমেন্টের বিষয় আমরা সব কিছু একদম 100% হবে সেটা অপার অবকাশ নেই। আমি এর জন্য আমি এইরকম একটা সুন্দর স্বর্ণাঙ্গী যে একটা বাজেট আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহরায় পেশ করেছেন 1 তারিখ মার্চের, আমি তার পূর্ণ সমর্থন করছি। এবং এখানে যারাই উপস্থিত আছে সবাইকে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করুন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের মাননীয় প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিধায়ক শ্রী সুদীপ রায় বর্মন কোনোদিন আমাকে বাজেট নিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমাকে খালি জিজ্ঞেস করেছে আমি আসবো তোমার এখানে ডিলিটমেন্টের জন্য, যে একটা নতুন সাবজেক্ট আমার পড়ছি আর দেখা যাক। বাট আই এম এনজয়েড। এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে এখানে এত বিজ্ঞ লোক আছে, এক্সপিরিয়েন্স। সত্যি আমি বলছি, বারবার ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এই সুযোগে প্ল্যাটফর্ম করার জন্য। অনেক কিছু বুঝতে পারছি, শিখতে পারছি এবং
মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আলটিমেট যে একটা ট্রান্সপারেন্সি থাকতে হবে। হয়তো কোনো জায়গায় ভুলভ্রান্তি হতে পারে, ভুলভ্রান্তি আপনারা ধরাচ্ছেন, আমাদের যারা আছে তারাও ধরাচ্ছেন, আমাদের যারা অ্যাডমিন আছে। তো সেটা মিলে আমরা চাই যে আপনারা মাঝে মাঝে বিদ্রুপ করে বলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যেটা বলি এক শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সেটা সত্যিকার অর্থে প্রমাণ করতে চাই। এবারে বাজেটের যে বিষয়গুলো আমি বেশি কিছু বলবো না, কারণ এখানে ডিসকাশন হয়েছে, কয়েকটা পয়েন্ট খালি বলবো, কারণ আমার ধন্যবাদ দিতেই হবে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে, যে কি পরিশ্রম এবং তার টিম যেভাবে পরিশ্রম করেছে, এবং আমাদের সময় এবার খুব মানে স্বল্পতা ছিল, একদিকে এইদিকে যাওয়া ওইদিকে যাওয়া, তার মধ্যে ঘড়ি কথা বলা, 10 মিনিট নিয়ে আমাকে বললেন আপনার সাথে বসতে হবে, এই যে বসে 5 মিনিট দাঁড়া করা, এবং এখানে দাঁড়া করালেও হবে না যে কিছু করে দিলাম উপর থেকে বলে দিলাম, সিনসিয়ার যতটুকু সময় এবং এই সময় প্রতিটা সেকেন্ড এখানে বাজেটে যেটা আমরা বলি ইনক্লুসিভ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যৎ ও প্রবৃত্তি অভিবৃদ্ধি, বাংলাও শিখছে নতুন শব্দ, তো বাংলা লিখতাম, এখন এই বাংলা পড়তে গিয়ে লিখতে গিয়ে এগুলো প্রতিদিনই এভরিডে আসা, আমরা সবাই জানি এভরিডে। এখানে এই বাজেটের সবচেয়ে যে জিনিসগুলো আমি দেখলাম, এখানে যারা সশক্তিকরণ মহিলা, সেই বিষয়টা মহিলারা ছাড়া 50% জনসংখ্যার হচ্ছে 50% মহিলা, এবং এই বাজেটে আমি দেখলাম যে যেভাবে নারীদের যাতে তাদের আরো বেশি স্ট্রেংথেন করা, সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেটা দেখা যারা আগামী দিনের ছাত্রছাত্রী এখন আছে এবং আগামী দিনের যুবা, তাদের জন্য এই বাজেটের মধ্যে তার মাঠ আমরা দেখতে পেরেছি, মাঠ প্রশস্তি করেছে। শুধু তাই নয়, এটা একটা মানে আমি বলবো ট্রান্সফর্মিং the previous things একটা ট্রান্সফরমেশন হয়েছে, যে আচ্ছা অন্য কিছু করা যায়, যেটা আমরা গতবার বলতে পারি সেটাকে আবার নতুন ভাবে কিছু করা যায়। যারা জনজাতি, প্রকৌশলী জাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু অংশের মানুষজন, কর্মচারীদের, পেনশনার এবং সমাজের সকল অংশের জনগণের জন্য এই বাজেটে আমি দেখতে পেয়েছি তার একটা ছবি, মানে সেখানে আমরা দেখলাম যে তাদের সবার জন্য সর্বাঙ্গীন এবং ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য এখানে এই তাদেরও যাতে সুবিধা হয় সেই ব্যাপারটা মেনে রাখা। এখানে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের মঞ্জুরি ব্যয় হলো 6,633 কোটি 80 লক্ষ টাকা, এবং যা 2023-24 সালে এখানে মাননীয় বিধায়কগণ অনেকে বলেছেন যে পার্সেন্টেজ বলেছিলেন যে অনেক জায়গায় কম, আমি কিছু জায়গায় কম আছে বলছি না, কিন্তু সবসময় আমি যদি সবকটাই বাড়াতে থাকি, আমার তো অলরেডি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যদি এখন আমার হয়ে গেছে এই জায়গায় বা, তাহলে এখানে আবার কেন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমি বাড়বো? সেখানে তো ন্যাচারালি আমি বাজেটটা এখানে করার অন্য খাতে আমি সেটাকে বাড়বো। 4 বছরের জন্য 2,000 কোটি টাকা সংস্থান দিয়েছে, তাতে করে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে 30 কিলোমিটার নতুন সড়ক, অন্যান্য আমাদের তো আছে, মানে অন্যান্য যেসব আইডিএফ হোক আর যা যা যাই থাকুক আমাদের, মানে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় যাই, কিন্তু তুমি আলাদাভাবে আমাদের স্টেট বাজেট থেকে লেগেছে 30 কিলোমিটার আপনার এলাকার মধ্যে আপনি কর্মকাণ্ডের জন্য 3,070 কোটি 63 লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এবং তাতে দেখা গেছে যা বিগত 23-24 অর্থবর্ষের তুলনায় আবার সেখানে 17.54% বেশি, সব জায়গায় পার্সেন্টেজ বেড়েছে, কমেনি তো কোথাও। এখানে আরেকটা জিনিস আমি দেখলাম, এটা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা হয়েছিল যে অনেক জায়গায় অনেক আধিকারিকদের সাথে কথা বলেছি, অনেক মিনিস্টার সাথে কথা বলেছি, যে আমাদের এখানে অনেক
একটা বিল্ডিং আছে যেগুলো প্রপারলি ইউজ হয় সরকারি বিল্ডিং, এবং সেটাকে বা জায়গা বিল্ডিং না মানে জায়গা আছে যেগুলো ঠিকঠাকভাবে ইউটিলাইজ হয় আমি সেটাকে একটা, কারণ আমাদের অনেক লোক বাইরে থেকে আসে, আমরাও করতে পারছি। তো আমাদের যেহেতু এখন ল্যান্ড ব্যাংক কিন্তু কমে গেছে, খুব কম, এর জন্য আমরা ল্যান্ড ব্যাংক যাতে হয় আমরা বুঝতে পারি না কোথায় কাছে দেবো, যেগুলো আছে এগুলো প্রায় ইউটিলাইজ হয়ে গেছে। এর জন্য একটা নতুন যেটা আমি বলবো যে ভূমি ব্যাংক তৈরি করা হবে, যার অধীনে সরকারি ভূমি বিকশিত করা হবে, তারপর সেই ভূমি বিভিন্ন ব্যবহারকারীকে লিজ দেওয়া। শুধু তাই নয়, সেটা আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম, এই জমি দেখা গেল বেসরকারি জমি প্রয়োজনে যদি মনে হয় যে না এটা সাফিসিয়েন্ট না, আরো বেশি জায়গা, সেখানেও বেসরকারি জমিও প্রয়োজনে ক্রয় করা হবে, এবং সরকারি ভূমির সাথে যদি এটাকে অ্যাটাচ করা যায় তাহলে একটা বড় প্লট হবে বা বড় জায়গা হবে। এর জন্য ইনিশিয়ালি 10 কোটি টাকা রাখা হবে। আমি না মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেব, এবং এই ধরনের যে একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া যেটা আমি বললাম ট্রান্সফরমেশন, আগে বললাম ট্রান্সফরমেশন, যা আগে করতে পারি তো প্রতিদিন কাজ করার নিরিখে নিশ্চয়ই আমাদের নতুন নতুন আইডিয়া হবে। আমরা রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যসম্মত শৌচের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। যেখানে অনেকবার এখানে আমাদের বিরোধী দল নেতা পরিবেশ মহোদয় বারবার উনি কিন্তু আমি দেখেছি সব বিষয়ে কিন্তু নজর দেন। এখানে মার্কেটের বিষয়ে কিন্তু আমরা কথা বলেছি অলরেডি, যে বাদের পারে যে এখানে লেক তৈরি, এটা নিয়েও কিন্তু অলরেডি একবার কথা হয়েছে এবং হবে, একটা জায়গা আমাদের আছে। পারবেন না এখানে যদি এত পার্সেন্টেজ গত বছর ছিল, এবার কেন কমিয়েছে, তো যেটা বানিয়েছে সেটাও কিন্তু করতে হবে, তো সেই দিকে মাথায় রেখে কিন্তু সেই কাজটা করা হয়েছে। এখানে 2023-24 সালে বাজেট বরাদ্দ থেকে 23.80% বৃদ্ধি হয়েছে। মূলধনের অধিক বরাদ্দ অর্থনীতিকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে প্রণোদনা দেবে এবং আরো কর্মসংস্থান এর মধ্যে যেটা সৃষ্টি করবে আমি নিশ্চিত। কারণ আমরা বারবার চাইছি যে বারবার যাতে মানুষের কর্মসংস্থান হয়, কর্মসংস্থান চাকরি হবে, চাকরি তো দিতেই হবে, এবং সেটাও আমরা বন্ধ করবো, পাশাপাশি আমরা কর্মসংস্থানেরও সুযোগ এখন এই বাজেটে সেই বিষয়টা কেন্দ্রিত হয়ে গেছে। অনেকে বলছেন যে বিভিন্ন জায়গায় যে বাজেট অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি দেখেছি এখানে যে যেটা প্রাথমিক ক্ষেত্র শিক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূলধনী ব্যয়, ট্রাইবাল সাব প্ল্যান, এর মধ্যে অনেক বেশি কিন্তু এমফাসাইজ করা হয়েছে এই বাজেটে। এই বাজেটে 1721.94 কোটি টাকা এগ্রিকালচার নিয়েও কিন্তু অনেকে বলেছেন, আমি জানি না কোন বেসিসে বলেছেন, আমি যতটুকু বুঝেছি বা পড়েছি এর মধ্যে দেখা গেছে এখানে আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যে আছেন উনি আমার থেকে বেশি বলতে পারবেন, যে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বরাদ্দ করেছে যা বিগত যে বাজেট হয়েছে তার থেকে 19.88% মানে এখানে বেড়েছে। এখানে রাজ্য সরকার জনজাতি ভাই বোনদের উন্নয়নে ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের অধীনে সর্বমোট বিকাশের বরাদ্দ 39.93%। এই বাজেট শিক্ষাক্ষেত্রে 5,508 কোটি 63 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে, যা 2023-24 বর্ষ থেকে 11.54%। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের প্রায়োরিটি সেক্টর, তো সেখানেও দেখা গেছে যে কোনো অবস্থায় মানে অনেকে দাবি করেন সেখানে আমাদের মানে কলেজ স্কুল করতে হবে, কলেজ করতে হবে, এটা তো দেখেছে আমাদের 21টি মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে RIDF এর ফান্ডিংতে, এবং কত 123.78 কোটি টাকা। সেখানেও সংস্থা আমরা যে স্কুল আমাদের মাধ্যমিক স্তরে সেই স্কুল বিল্ডিং করা হবে। আমাদের সমস্ত বিধানসভা এটা একটা
অত্যন্ত ভালো জিনিস আমি বলবো, এবং সেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বারবার আমাকে আকারে দিচ্ছিলেন যে এটা কিন্তু করতে হবে। সমস্ত যারা আমাদের এমএলএ সাহেবরা আছেন, মিনিস্টাররা আছেন, সবাই যার যার এলাকায় কিছু একটা করা, সবাই চাই যে তাদের কেন মানে শক্তিশালী না করা। মানুষ আসে তখন বা বলতে হয় যে দেখো আমার কারণে আমার এরিয়ার মধ্যে এত কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে, তখন আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেবো, বারবারই ধন্যবাদ দিতে চাই, কিন্তু মাঝে মাঝে কম বলবো, মাঝে মাঝে বেশি সাজেশন গুলো আমরা নেব নিশ্চয়ই। এবং যদি দেখা যায় এফেক্টিভ এবং পবিত্র বিধানসভা বলছি, এখানে যদি আমরা মানুষের জন্য কথা না বলি, মানুষের জন্য চিন্তা না করি, রাজনীতি হবে এটা তো ঠিক আছে, কাজগুলো যদি করে ফেলি এখন রাজনীতি ঠিক আছে, যে কাজ করবে মানুষ ওকে সমর্থন করবে। এখন আমাদের সুযোগ এসছে, আমি কেন কাজ না করে আপনি কি শুনতে হবে, এটা তো আমাদের নিতেই হবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম যে এই স্বাস্থ্যসম্মত সোচের জন্য নতুন ডিমান্ড করা, এতে এর জন্য 139 লক্ষ টাকা বরাদ্দ রেখেছে। আমরা জানি যে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি, বিশেষ করে মহিলা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, তাদের হঠাৎ করে যখন টয়লেটের বিষয় দাঁড়ায়, তো প্রাকৃতিক কল যেটা সেটা যখন আসে, তারা কোথায় যাবে? কারণ যেগুলো আছে এগুলো বোঝা যাচ্ছে না মেল না ফিমেল। তো সেগুলো আমি বলছি, আমি বারবার বলছি যেগুলো তৈরি করা হয়েছে, এবং আমি যতটুকু মনে আছে যেগুলো তৈরি করার পিছনে হাইকোর্টের একটা ডিরেকশন ছিল, এবং আমি বারবার বলছি যে এইগুলো যেন প্রপারলি মেনটেন্যান্স হয়। আমরা বহু জায়গায় বাইরে যখন যাই বসে থাকি, বাইরের লোক দাঁড়িয়ে থাকে, যাওয়ার সময় বলে যে জল ঠিকভাবে বেরোবার সময় এটা করতে হবে। আমরা ওই জায়গায় যেতে হবে যে ওই টয়লেট বা ওই সব জায়গায় একজনের বাড়ি, তার বাড়ির কি কন্ডিশন, আমাকে একজন বলেছিলেন যে তার প্রথমে গিয়ে ওর টয়লেটটা দেখেছিলেন, বাথরুমটা দেখে বুঝতে পারবে ওর স্ট্যাটাসটা। তদ্রূপ আমাদের ত্রিপুরাতে যদি কোনো জায়গায় এই ধরনের টয়লেট থাকে, সেটা যদি দেখে আসে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিরকম, বা একটা হসপিটালের মধ্যে হসপিটালের যে কন্ডিশন বেটার কিনা, ওই ভিতরে গেলে আমাদের ইচ্ছা আছে সেগুলো অবশ্যই আমাদের জোর দিতে হবে। সবাইকে আমরা দেখবো তার জন্য যাতে এই শিশু এবং মহিলাদের যাতে তাদের সম্মান এবং তাদের প্রপারলি সেটা ব্যবহার করে। 85 পিঙ্ক টয়লেট দূর থেকে বোঝা যাবে এই পিঙ্ক টয়লেট। এর জন্য যারা মহিলা বাচ্চা এটা বলতে একটা আইডিয়া ইনোভেটিভ আইডিয়া, এবং আমি আবার আমার অর্থমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ স্পিকারের মাধ্যমে সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বাজেটের কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট দিনের প্রচলন কিন্তু আসলে আগেকার সময়ে ব্রিটিশ শাসনে বাজেট পেশ হতো এসে যেত বিকেল 5টা, এবং তা চলতে থাকে 1999 সালে। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় এবং স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সময় থেকে তার সকাল 11টায় পেশ করা। যখন শ্রী জেটলিজি অর্থমন্ত্রী ছিলেন, অর্থাৎ 2017 সাল থেকে 28শে ফেব্রুয়ারি বছরের 1 ফেব্রুয়ারি থেকে বাজেট পেশ করা। আমাদের মধ্যে যখন এটা ঘোষণা হয়েছে মালিকে কি হলো, প্রধানমন্ত্রী তখন দেখে এসেছি গঠিত বাজেট হয়, এটা তো কি মুশকিল হলো, এক সম্পর্কে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম কি লাভ। এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিটা যখন কোনো ডিসিশন নেন, সেই ডিসিশনগুলো সত্যিই আমি দেখি পরবর্তী সময়ে মানে মানুষের এবং একটা দেশ চালাতে গেলে, রাজ্য চালাতে গেলে সত্যিই তার মানে ঠিকভাবে উনি দেন, এবং এতে করে যে অ্যাডভান্স যে প্ল্যানিং সেটা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে অবশ্যই এটা প্রশংসা
আমাদের একটা সরকারের যে প্রাথমিক অনুমান ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা কিন্তু আমাদের চলে আসে এবং একদিন যখন দেখা গেছে আমরাও আমাদের বাজেটগুলো আমরা করতে পারি এবং যদিও আমরা এই যে সরকারের যে গোপন অ্যাকাউন্ট হওয়ার পরে আমরা যে বাজেট এখানে করতে পেরেছি তার জন্য আমি অর্থ দপ্তরকে এবং অর্থমন্ত্রীকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো এবং এর জন্য পুরো টিম প্রশংসার দাবি রাখে। তাই আগামী বছরে 1 এপ্রিল 2024 থেকে ডেভেলপমেন্টের যে কাজ আমরা খুব সুন্দরভাবে সেটা করতে ভারতীয় ন্যায় যাত্রা যে 5টি ন্যায় মেনে এই যাত্রা শুরু হয়েছে তার মধ্যে একটি নারী মেয়ে। এই নারী মেয়েকে সামনে রেখে সমগ্র দেশ সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস এবং এই মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী অলকা লাম্বাজি উনি কর্মসূচি করে বেড়াচ্ছেন। আমাদের রাজ্যে আগামীকাল টাউন হলে বেলা 11টা থেকে এই কর্মসূচি এটা সেখানে উদ্বোধন হবে। এই রাজ্যে আমাদের নারীর অধিকার, আমাদের নারী ক্ষমতা এবং 6 বছরের অধিকার এই রাজ্যে বিজেপি শাসনে মহিলাদের প্রতি যে নিদারুণ অত্যাচার, অন্যায় এবং বঞ্চনা, মহিলাদের কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে এই রাজ্যের প্রতিশ্রুতি পালনে একটা ব্যর্থ সরকার যেভাবে মানুষকে ফটিয়ে চলেছে, বিশেষ করে মহিলাদের। 100 মহিলাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের সংরক্ষণের কথা বলে তাদের প্রতিশ্রুতি খেলাপ করেছে। আমাদের বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন চলছে। এই বাজেট অধিবেশনে নারীদের উন্নয়ন, নারীদের কর্মসংস্থান বা নারী প্রগতি নিয়ে একটি কথাবার্তা আছে। স্বাভাবিকভাবে এই নারীর প্রতি যে অন্যায় চলছে, 10 বছর নরেন্দ্র মোদী সরকারের অন্যায় কালে এই দেশের মানুষ সহ এই রাজ্যে নারীরা কিভাবে বঞ্চিত, তার প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস বিভিন্ন কর্মসূচি করছে এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশ দেখে আমাদের সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা মহিলাদের তাদেরকে জাগ্রত করছি, তাদের যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাদেরকে সংগঠিত রূপে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস এই প্রদেশের কর্মসূচির মাধ্যমে একের পর এক কর্মসূচির মাধ্যমে যখন মহিলারা সারা দেশে তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে আমাদের রাজ্যে বর্তমানে এই নারী নির্যাতনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। স্বাভাবিকভাবে নারী ন্যায় নিয়ে যে লড়াই, এই লড়াই আগামী দিন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের আদরণীয় অধ্যক্ষ শ্রীমতী অলকা লাম্বাজি, আমাদের ত্রিপুরার সর্বভারতীয় সম্পাদিকা যিনি ইনচার্জ শ্রীমতী জারিতা রায়তানজি, আমাদের প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষ, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের যিনি রাজ্য ইনচার্জ এই নবনিযুক্ত শ্রীমতী সংযুক্তা সিংজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বার্তাটিকে আমি মাইক দিচ্ছি, উনি আপনাদের উদ্দেশ্যে। रक्षक भक्षक बन रहे हैं। पीड़िता न्याय के लिए अदालत जाती है, जज से गुहार और उम्मीद
वो नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न तक करने पर झिझकते नहीं है। जब ये दिल्ली में खबर आई तो मैंने अपने महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को तुरंत कहा, आवाज उठाइए, पीड़ित के परिवार को देंगे, पीड़ित के परिवार को किसी भी तरह की कानूनी सलाह, बड़े से बड़ा वकील, किसी भी तरह की आर्थिक मदद या सुरक्षा चाहिए। अगर उन पर दबाव बनाया जाता है मामला वापस देने का, तो महिला कांग्रेस हर तरह की मदद हमारी पीड़िताओं, बेटी और महिलाओं के साथ इस सरकार के खिलाफ ताकत बढ़कर खड़ी रहेगी। शर्मनाक आंकड़े हमारे नहीं है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में 165 बलात्कार हुए हैं, 21 में 152, 22 में 140। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि त्रिपुरा बेटियों के लिए भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है। लगातार बलात्कारों की घटनाएं बढ़ती जा रही। शर्म करने वाली बात है कि 5 साल की बेटी से लेकर 80 साल की महिला के साथ बलात्कार करने की जघन्य अपराध और घटनाएं त्रिपुरा भाजपा की डबल इंजन की सरकार के तहत हुई। अगर हम पिछले सिर्फ 2 साल की बात करें तो कुल रेप के लगभग 400 मामले रेप के। आप सोच रहे हैं 400 बेटियां हैं हमारी, ये 400 बेटियां हैं और ये 400 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं और इनके माँ बाप न्याय के लिए अदालतों के चक्कर। 2 साल क्या मांग थी? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, तुरंत सुनवाइयां होंगी, नाबालिग बेटियों के बलात्कारी को फांसी होगी। 2 साल के मामले हैं कि 400 बेटियां पिछले 2 साल में बलात्कार की शिकार हुई है। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है जो इन मामलों की सिर्फ सुनवाई करे और न्याय दे। किसी बलात्कारी को फांसी अगर हुई हो तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों आप बलात्कारी नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को फांसी देने से बच रहे हैं? 400 करीब बलात्कारों में 140 बलात्कार हमारी नाबालिग बेटियों के साथ हुए हैं। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरासमेंट के 356 केसेस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति अपराध में 916। ये सब चीज जो है भाजपा की सरकार को बेनकाब करती है और उनके दावों को बेनकाब करती है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है। प्रेस वार्ता के बाद हमारी राज्य कार्यकारिणी, हमारी सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित हैं। मैं उनसे लगातार आज बैठक करूंगी। अध्यक्ष को भी बने अपनी जिम्मेदारी के लिए साल नहीं हुआ, मुझे 2 महीने ही हुए, इन्हें अभी 7-8 महीने हुए। और हमारी कार्यकारिणी, हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा महिला कांग्रेस को, संगठन को किस तरीके से हम त्रिपुरा की बहनों को जोड़कर एक मजबूत संगठन का निर्माण। इस मजबूत संगठन के दम पर हम हर जिले में नारी न्याय सम्मेलन और नारी न्याय पदयात्राएं करेंगे। नारी न्याय पदयात्राओं का मकसद है हर पीड़िता के घर, दरवाजे और दहलीज तक पहुंचना, उसको ये विश्वास दिलाना कि उसे किसी तरह की भी अगर मदद की जरूरत, अगर वो कहे हमें कानूनी सलाह चाहिए, अगर वो हमारी पीड़ित बहनें और बेटियां कहेंगी उन्हें वकील चाहिए, उन्हें आर्थिक मदद चाहिए और हमें बात करने से पता लगा कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, मामले वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बचा कर नहीं मिल जाता। सो हम मजबूत संगठन के साथ, इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। भाजपा पूरी तरह से बौखला गई। हाईकोर्ट का आदेश था, एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताते हुए गुप्त चंदा लेकर जो खजाने भाजपा ने भरे हैं उसका खुलासा होना चाहिए था। आरोप हम पर लगते हैं कि विपक्षी भ्रष्ट है, विपक्षी का धन
दिया है एसबीआई को, वो खुलासा होना चाहिए। हम इसका समर्थन कर रहे हैं और गंगा उल्टी बह रही है, सत्ता भाजपा उसका विरोध कर रही है। एसबीआई चुनाव आयोग की तरह, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी की तरह भाजपा के चुनावी हथकंडे और हथियार बनकर उनकी मदद कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे, दबाव बनाए रखें। एसबीआई को 6 मार्च तक सारी सूची जो इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्योंकि आपको लगता है कि चुनावी चंदे में क्या टेरर फंड तो नहीं है, क्या ड्रग माफिया का तो पैसा नहीं है, क्या काला धन रखने वालों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेकर उसके मामले खत्म कर तो नहीं कर दिए गए। ये खुलासे भाजपा की सरकार को बेनकाब करते, लेकिन भाजपा हिचकिचा रही है, एसबीआई को रोक रही है और एसबीआई कह रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो ये जानकारी देंगे, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध करता है। चुनाव आयोग से पिछले 5-6 महीनों से लोकतंत्र में विपक्षी दल मिलकर मिलने का समय मांग रहे हैं। देश के लोग भी हैरान हैं कि मुख्य चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, देश चुनाव की ओर जा रहा है। 140 करोड़ के भारत में 100 करोड़ लोग मतदान करेंगे, विपक्ष समय मांग रहा है। क्या मजबूरी है मुख्य चुनाव आयोग की? क्या मजबूरी है? क्या दबाव है? क्या लालच है? हमें नहीं मालूम, लेकिन सवाल लोकतंत्र में उठता है कि मुख्य चुनाव आयोग को 2 सदस्य क्यों विपक्षी दलों को मिलने का समय नहीं दे रहे। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पर भी 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक मतदाता के वोट का प्रहरी होना चाहिए, वो जिसे वोट दे उसका वोट पहुंचाने तक की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश इस नियुक्ति में शामिल थे, लेकिन भाजपा ने 400 सीटें पार करने का दावा करने वाली भाजपा ने डर कर सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के फैसले को पलटा, मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति से बाहर कर दिया। कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स, भाजपा का फिर मैं कहूंगी चुनावी मशीन हमारे खातों को सील करने के आदेश देती है, लेकिन हमारे वकील कोर्ट के सामने पेश हुए और कोर्ट में हमें राहत देते हुए हमारे अकाउंट जो चुनाव से ऐन वक्त पहले भाजपा की इनकम टैक्स ने सील करने की बात की उसे खोला है, पर 65 करोड़ रुपया हमारे खजाने से निकाला जाता है। तो आप देख रहे हैं चुनाव आयोग को, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, आज देश पूछ रहा है। प्रधानमंत्री जी 10 साल आप सत्ता में थे, डबल इंजन की सरकार है आपकी, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सत्ता, सरकार, विभाग, फाइल आपके पास, 10 साल कम पड़ गए। एक भी आरोप आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ 10 सालों में साबित नहीं कर पाए। आज भी कोरे खोखले झूठे आरोप पे आरोप लगाकर आप सोच रहे एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, तो ये होगा नहीं। राहुल गांधी जी ने 5 न्याय की बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा में की है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। युवा न्याय की बात करें तो आज करोड़ों लोग युवा बेरोजगार होता है। अध्यक्षता त्रिपुरा कांग्रेस की सचिव प्रभारी दिल्ली से हमारी बहन का, महिला कांग्रेस की त्रिपुरा की अध्यक्ष का और प्रभारी का मंच पर चारों उपस्थित कांग्रेस परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ देने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का पद मैंने 10 जनवरी को संभाला और पिछले लगभग 50 दिनों में मैंने लगभग 22 राज्यों का दौरा। इन 22 राज्यों के दौरे में मैं 2 दिन में हरियाणा में, कल तमिलनाडु, कन्याकुमारी में और आज अगरतला में। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना हुआ, खासतौर से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो देश में बढ़ा है।
इस परिवार के पोस्टर में जो शामिल है कोई और नहीं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के मंत्री हैं और ये सभी के सभी गंभीर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के दोषी। इनमें कुछ को कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, इन्हें तो नाबालिग बेटी के बलात्कार में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह 10 साल का धागा बेटी बचाओ, बेटियां नहीं बचाई जा रही, अपराधियों को बचाने का काम भाजपा में जो है सत्ता लगातार कर रही है। इस पोस्टर में अपराध के केंद्र में कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। जिस शख्स के साथ ये दिख रही है कौन है? प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के सामूहिक बलात्कारियों तस्वीरें प्रधानमंत्री जी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ है। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं। व्यक्तियों ने गंभीर आरोप लगाया साक्षी मलिक विदेश विवाद में यौन उत्पीड़न के दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाई। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब ब्रजभूषण भाजपा के सांसद के खिलाफ एफआईआर हुई पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं। संदीप सिंह सैनी हरियाणा की भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मंत्री है। गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर है, लेकिन हरियाणा पुलिस भी दिल्ली पुलिस की तरह कोई कार्रवाई नहीं करती। कुलदीप सिंह सेंगर, रमेश बीजेपी एमएलए, राम दुलारे, चिन्मयानंद, ये सब। और नीचे मैं आज सुबह आई हूँ, ये आपकी त्रिपुरा की अगरतला की अखबारों में दिल्ली हाईकोर्ट issues notice on wrestler plea against WFI election। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद, रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन, जिनमें हमारी बेटियां जो स्वर्ण पदक जीतकर आई रेसलिंग में, साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट ने गंभीर आरोप लगाए। अभी भी ये उस फेडरेशन में बने हुए भाजपा के सम्मानित सदस्य हैं, पार्टी से निकाले नहीं गए, कोई कार्रवाई नहीं। ये चेहरा बेनकाब करने के लिए हम भाजपा की डबल की सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। त्रिपुरा में अगर आप बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर नंबर 1 अपराध में महिलाओं के प्रति अगर कोई राज्य है तो वो त्रिपुरा खड़ा हुआ। हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री से सवाल करते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकारों में अपराध बेटियों के प्रति बढ़ क्यों रहा है? क्या हम अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं? क्या सच ये नहीं कि अपराधी सत्ता का भागीदारी है? मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, वही मणिपुर जो आज भी चल रहा है। प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जाकर रोड शो करते, वहां आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होती। अगर हम वहां से आगे बढ़े तो आपके गुजरात में बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार करती है। आज यहां पर त्रिपुरा में देखने को आया कि त्रिपुरा के अंदर ही कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई, लेकिन उसका लाभ देश के लोगों को नहीं मिल रहा। महिला सुरक्षा की बात करें तो आपके आंकड़े आपके सामने मैंने रखे कि नाबालिग बेटियों बलात्कार के लिए भाजपा के नेता किस तरह से सुनाते। किसान की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून देना था आपने, आय दुगनी करनी थी किसान की, किसान का कर्ज माफ करना था और ये कोशिश थी कि किसान आत्महत्या करना बंद। पर सच्चाई है कि दिल्ली की दहलीज पर बैठा है आज किसान। हाईकोर्ट को ये कहना पड़ता है ये अन्नदाता किसान है, ये
तो 5 न्याय की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। महिला कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। कल प्रदेश अध्यक्ष हमारी प्रभारी आपके नेतृत्व में यहाँ पर महिला कांग्रेस एक नारी न्याय सम्मेलन करने जा रही है। हम उस नारी न्याय सम्मेलन से त्रिपुरा की हर विधानसभा और खासतौर से दोनों लोकसभाओं में हर घर घर जाकर हम महिलाओं को जोड़ने का, उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने का और भाजपा को इस तरह से बेनकाब करने का सबूत और चेहरों के आधार पर ये काम महिला कांग्रेस कर रही है। ये मोदी जी का परिवार है। कल से मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार, ये है प्रधानमंत्री जी आपका परिवार। हम पूछना चाह रहे हैं, ये महिला कांग्रेस और त्रिपुरा की बहनें आपसे पूछ रही है प्रधानमंत्री जी, क्या ये है आपके परिवार के सदस्य जो हमारी नाबालिग बेटियों के बलात्कारों के दोषी और अपराधी हैं, जिन्हें बचाने का काम आप कर रहे हैं। मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ और आपके सवालों का स्वागत सम्मेलन में और उसके बाद बहुत सी और आपने आगे के कार्यक्रमों को महिला कांग्रेस के संगठन को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर आगे किस तरह से महिला मतदाताओं को पहुंचकर मजबूती देके उन्हें इस पे चर्चा में आप सब स्वागत है। Fislerle ses. ধন্যবাদ। নাম কি? কিভাবে হয়েছে? গাড়ি গেছে বিয়া বাড়িতে খাদে পড়ে গেছে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কোন জায়গায় হয়েছে? মানুষের কোই কাঁকড়া ফেরা বলে কি নাম আসলাম? হ্যাঁ কি নাম? মানুষ বর্মা। বয়স কত? 93। আচ্ছা, তাহলে ইহা কি গাড়ি চালাইছে না হ্যাঁ চালাইছে না, আরেকজন চালাইছে। হের লাগে কি নাম যে আরেকজন আইছে? এটার নাম আমি জানছি না, জানি না তো। আপনার নাম কি? পান্থ বলে। কি নাম আপনার? আমার নাম চন্দ্রশেখর। বাড়ি কোথায়? চাকমাঘাট চাম্পলাই। তাহলে কি চাকমাঘাট থেকে বিয়াতে গেছিল কাকড়াছড়া?
আরো পার হয়ে আছে চলে যাইবো হ্যাঁ সে 4টা 10-15 মিনিট আগে কল আইছে টেলিফোনে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সাদা সাদা জায়গাটার নাম হলো কাকড়াছড়ার কাছাকাছি কাকড়াছড়াই আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে গেলাম, এসে দেখলাম গাড়ি একটা কমসে কম 150 মিটার নিচে গেছে। গাড়িটার নাম জানি কি গাড়ি? অল্টো 800। তারপর আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে সবাই নামলাম, নেমে দেখলাম একজন জীবিত, একজন মোটামুটি কিছু ভালো আছে। তার সাথে সাথে হসপিটালে নিয়ে এলাম, কাজ টাজ করে আমরা। তারপর একজনটা দিয়ে এসে আর একজনটা গিয়ে ওখানে গিয়ে আবার আনলাম। তো কি নাম তার? নাম হলো একজন পার্থদেব বর্মা, গণেশ দেব বর্মা। যিনি মারা গেছেন মারা যে গেছে উনি হলো গণেশ দেব বর্মা। কে গাড়ি চালাইছে কিছু জানা গেছে? এইটা কিছু বলতে পারি। গাড়ির নাম্বারটা আছে একটু নীতি के विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बीरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं। मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ ख़राब नहीं करता हूँ। सर आप लोगों का आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। मैं आपको लगता है मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ। मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात मुझे करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता है। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, त्रिपुरा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड।
आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। वीरजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन, पीयूष विश्वास वापस कांग्रेस में गए, पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है, ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूंगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहां में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा, बोलेंगे एक आदमी था, आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था, आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिपरा मोहता इस बार जो चुनाव मोहता चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो सीपीएम। विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। नहीं, यह के जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग, आपने किया, आप तो है ही मेरे मित्र, आपने किया, सच में, मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके तिपरा मोटा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेज, पहले या कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़ा। बाजेट सारा राज्य बरंबरी बाजेट खालायगानि बरक साव 27,804 कोटी टाकानि बाजेट ओंखा এবং एडीसी नि बाजेट नाव যতন মুখ খাইছে 698 crores 700 কোটি টাকা ফেলো যদি जों हिसाब खालायगांखाय not even 2% of the state budget तेवाइसा एडीसी नि बाकी कोनो स्पेसिफिक और बाजेट करी नरमुखना काटमोशननि शेष पर्यायाव स्टेट गवर्नमेंट नो 7टा प्रश्न सोंखायছে এবং ও 7টা প্রশ্ন ও টিটিএডিসি ন রাংরেনান ককবান সাকা এবং টিটিএডিসি নি যে খালি সিট তোমারও বাই ইলেকশন খাইয়ানি বিসি ইলেকশন ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বো খাইয়ান বাগে আন রাজ্য সরকার নো দাবি এবং প্রশ্ন উঠকাইছে নরকতেবু খানাকারা যে চিনি तिप्रासारक रिजर्वेशन पलिसी मुताबिक रोस्टार फलो खाइयांगे अनेक जगह चाकरी मानथाय जों मायांगी दङ बनब राज्य सरकार सेक्रेटारि लेभेल स्क्रुटिनी कमिटी खालाय बड़ बड़ तिप्रासारक वंचित आबनो नायनान बागै सरकार नो शुधु मुख्यमंत्री सरकार माने दप्तरनी जत मंत्री मुख्यमंत्री এবং আধিকারিক আইএস অফিসার্স টিসিএস অফিসার যারা সরকারনি বরক তংনাইরুনো আং প্রশ্ন সংখ্যা যে নরক আ কমিটি গঠন খাই তিপ্রাসানি মানথাই রিনাইদা নারিয়া প্রমোশন বা কি ব্যাপার গোবাং মাছিনি বরক প্রমোশন তিনি রিজাইন গিয়েছে মাল্টিপাল পারপাস ওয়ার্কার এমপিডব্লিউ
জেনারেল রক ওবিসি রক এসসি রক প্রমোশন মানি পাইকা কিন্তু এসটি 25 জন মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার তাও প্রমোশন মানিয়া কইছে সো অমরগ্ন তুই থাকলে আলোচনা আঙ্কা এবং লাইভ টেলিকাস্ট বিসি তুই যত নুগুই তমু জেআরবিটি নি তুই প্রশ্ন খাইকা টেট নি তুই প্রশ্ন খাইকা এসসি এসটি ব্যাকলগ নি তুই প্রশ্ন খাইজা কাইছে যদি বাজেট নো কাহামদেন খানা হামিয়াদেন খানো সংকাঙ্কে 30% বাকি মো বাজেট নাথিং অরচিনি কোনো পান্থাই করে কারণ ওর একটা 30% এলাকাও তুই রিনানি বা লামা রিনানি বা স্কুল কতাল রিনানি কোনো কক করিয়েছে তাবুক 30% সমাওয়ান সুদ নাই যে সান্নাই বদল বাইদে তং নাই না থকক নাই বদল বাই তং নাই আবার অনেক বড় প্রশ্ন খাইবানো যে থকক নাই বদল বাই সান্নাই বদল এক দিন মান না অনেক সময় থকক নাই রোগনা যদি কাহামকে রম না হামকায় সান্নাই বদল রোগ কিন্তু বড় কবজা খাইনে নাম হয়েছে কবজা নিয়ে একমাত্র উপায় এগ্রিমেন্ট শিকক পাইব যদি এগ্রিমেন্ট খাইলকে নিম্নক নি মানি খিয়াকে তনিমান হইত অম আহিন যারা জন্য তিনি রিয়াং তংনাই ইনি জওয়ান সুগু বরক বাই जों যদি এগ্রিমেন্ট ক্লাইমান কাদেনকে চিনি মান থাইনো जों তুইমান কিন্তু সান্নাই যে করি ইনকাই সাবো তুই ফাইনে সান্নাই তিনি তিপ্রামথা সানেই দङ এবং তিপ্রামথানি থানসানো নুগুইন রেনাই রগু কিন্তু রেনান বাগি বাধ্য আঙর কেবন কাহাম হিনা থাঙ্গিয়া বা কেবন অতিরিক্ত হামিয়া হানাবো থাঙ্গিয়া আছে রাজনীতি এমন মানে যে ওর কেবনি শত্রু এক সময় কংগ্রেস বাই সিপিএম রামদাতি রিফ্রিক লাই তান লাইও নক ছক লাইও তিনি সিপিএম বাই কংগ্রেস ত্রিপুরাও কথা লাই বাংরাই আগ বগলাই হিমলাইও চালাইও কক সালাইও ইভেন ইলেকশন কাইসাতে কাইসানো সমর্থন খাই সো ইট ইজ আ ম্যাটার অফ টাইম আনি ডিমান্ড সাবরিমান যে দাবি রিনাই বাই তিপ্রামথা সবসময় তং নাই আবো তানি কক গে অম তিপ্রামথा स्नामनाई महाराज ने कॉक सहित सो लीक करके देना पड़ेगा जो लीक करके देगा हम उनके साथ रहेगा तो जो लीक करके दिया उनके साथ रहेंगे तो और কোনো অন্যায় নি কোনো কপ করে আর তিপ্রাসার ঐতিহাসিক চুক্তি খাইমানি পরে তিনি বিধানসভা বিসিংনর খানাগানা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিনি কাইসা স্টেটমেন্ট পরিষ্কার ভাবে ত্রিপুরা বিধানসভা বুঝাই থাকা যে দেশনি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজিনী উপস্থিতিতে তিপ্রামথা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অচুক্তিও চিনি তিপ্রাসারগ্নি পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নি হিস্টোরিক্যাল পাস্ট যে চিনি হিস্ট্রি ন ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি আইডেন্টিটি সমস্ত কিছু নতি একটা চুক্তি খাইছে তাবুক নাইনানি কখন খাওমো যেমন চুক্তি সাইনে কিন্তু চুক্তি ন সামুঙ্গ মাতলাংনাই তাম চুক্তি ন সামুং মাতাংনাই নাই কাইসা গাড়ি স্নামজাকা গাড়ি ন মাসা আলোক নাই তাম আর ওয়ার্কিং গ্রুপ নাই ওয়ার্কিং গ্রুপ কেন্দ্রীয় সরকার বরক তং নাই রাজ্য সরকার বরক তং নাই তিপ্রামথ আমনো তং নাই ওয়ার্কিং গ্রুপ will decide তিপ্রাসারনি তামো হামগ্রাই নাই সো ইট ইজ টু আর্লি আর মহারাজ ভাইজন তিনি ফুঙ্গ ককমা সালাইকা চিনি একটা স্টেপ জঙ্গাগুকা যে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার নসন গসের মানকা যাও নরগনি পলিটিক্যাল রাইটস ল্যান্ড রাইটস ল্যাঙ্গুয়েজ আইডেন্টিটি নিবাগে जों सामुंतांगनि बद्ध परिकर we are willing to work with you mo willingness o tabuk bhai chini পণ্ডিত ব্যক্তি রক যারা সাহিত্যিক গবেষক ইতিহাস ni thenggereng rok যারা সিনা করং রক ওয়ানসুনা করং রক ব্রেইন বাংমানি বাগি লেঞ্জো হাই বি তংনাই যারা বড় রক কারণ ত্রিপুরা হাও তো গোबां বড় প্রশ্ন খাই যে তাংহাইঙ্গা তাংহাই আবরক লেঞ্জো হাই বিরি তং আং আসলে আপনি বড় ন জরা কিবো কিরু সম্মান রোয়ান ত্রিপুরা অভাব করি বখরক গনাং বড়নি
जों रकम मडरेट ब्रेननि बरक जों बुइ मा खानाव जरा जरा मा मोनैयो आ बरक मा फाइनाय दा वर्किंग ग्रुप उनपुरु वर्किंग ग्रुप न तिप्रासा बाहाय थांनाय बुखुकबाय सेमिनारनि बिसिंतै सैमानि बिसिंतै केवल जमारियाफा महाराज निथानि बरक जमारि थुंलायस बरक ताम नाय सो आइ क्लाइसिस जों चिनी नायमा थांमा तुबुने एक समय যখন ব্রিটিশ ভারত ইয়াকার থাংনান পূর্ব আইক্লাইনে চুক্তিং লেখে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বাই সো চুক্তি একদিন বাই বাস্তবায়ন লিয়া লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ওর তংরক খাইছে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন থিমানি তো আংবো চারাইফুর রেডিও খানাকাই সো ইট টেকস টাইম এভরিথিং টেকস টাইম এবং আং তিনি নরনিমো ক্যামেরানি বিসিংতেই চিনি যত তিপ্রাসা তাকুতে বুকুকসং যত जुदा जुदा बदल ख्लाइ दंनाय थंगरं रगनो যারা ওয়ানসুকনা করং রগনো পলিটিক্যাল ডিবেট করং রগ বক্তব্য করং রগ বা বরকনি দুঃখনো যারা কক্তাংনি বিসিন্তি সাইমান নাই রগ যত করং বরক রগ তাবো বখরক থুমসা খ্লাইজों ওয়ানসুক লাইনन জরাছে অমনো তাঙ্গে হাইনিয়া লুকাতেইলাই কক সালাই কোনো লাভ করি আংলা আনি ব্যক্তিগতভাবে এগ্রিমেন্ট উম্মানি তাবকসা জরাতে অমো চায়া কোনো স্টেপ গিয়া তো ওয়ার্কিং গ্রুপ খ্লাই যদি চায়া কাম খ্লাইকে ইয়েস ইউ হ্যাভ দিস স্কোপ টু ক্রিটিসাইজ স্যার আর যে এগ্রিমেন্ট নিটা একটো নং নিনো প্রশ্ন খুব গাম যে 6 মাস সম্বো টাইম রে যে ওয়ার্কিং গ্রুপ উঠু এবং চিনি ববো পাওয়ার মাননাই ল্যান্ড ববো আরে নঙামো ওয়ানসুক তংপুরু नों आंदोलन खाई दंनाय बुनि न खरि दंनाय आरि आंगो लैंड राइट्स सामंनाय अब ठीक खैलिने आबो बरन को तिप्रामथा 6 मास बुकु खाजांनानि बरन कक मते वान सुगनानि एबं मोर ड्राफ्टिंग नि बागिसा আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতাঙ্গানি বুবরুন সিমিয়াং 47 49 ইসিবে ভারতবর্ষ বাই দङ थांनाय 74 বছর याकुं याक खिकलायै বেড়াই তঞ্জাংনানি হাওয়ান সুগলিয়া বরঞ্চ 74 বছর ইয়াকুং ইয়াক খাই তঞ্জাংনানি দুখি রাসুই রিজা কাতাবু গাইতে তাবু ড্রাফট খাইমান নাই চিনে স্যার নং সাকা ওয়ার্কিং কমিটি খাজনা হনাই আ ওয়ার্কিং কমিটিও সব রকমাই আমসে আং সাইমানো যে ভারত সরকার বরক তংনে ত্রিপুরা সরকার বরক তংনে তিপ্রামথা পার্টিনি বরক বতংনে তবে তিপ্রামথা মানেই শুধু যে পলিটিক্স খাইনিয়া সমাজনি হদা অকরার সব সময় আরো ইনভলভ দং এবং অল স্টেক হোল্ডার্স আর ছাত্র দংনাই যুবক দংনাই गोबां बरन नुंजानाय तिप्रामथान बिसिंतिन दफानि जुदा जुदा नन गभर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ रंग नुंजानाय नुंगै आलोचना खालायनायजों এবং মহারাজ ভাই যোগাযোগ মা দংনাই जतन कारण ही इज द मेन पर्सन ताव खालायदों आंगनिनो दाबमा सामा बरको गेज व्हाट महाराजा सेज बिनि लगी जों मा दंनाय एबं बनो नेतृत्वनि जेबो सुजुगरि दंमोन महाराज मा सुजुग मारनाय इयाखे तो जदि जों बादारि खाय बो खायनि आं थागे बो तो होननाय नों राम बादारि सां ख्लायमालिया जदु बादारि सां ख्लायमालिया सो आंगनिनो दाबो मांगले महाराज नो एकदम पूरा ब्लैंक कैसे A4 साइज नि पेपारां याफारगन जे मुसुंगान नों खायदि तबे तिप्रासान हामग्रायमान तिप्रासान हामग्रायमान महाराज I have already told you that you take all leadership you tell to give me so much salting you ask me to stand in the hot sun everything I will do but your leadership to bring hum cry for Tiprasa abang bono saw sir after agreement ni yaglo kabang ma ko kasi ko थांनाय वर्ल्ड कप सब वर्ल्ड कप जीत गया क्रिकेट सब जीती ऑस्ट्रेलिया आगामी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती दिन अब कैप सीसी सिया सो आज ओरा जे एकॉर्ड साइन केने एकॉर्ड नि लीडर तो सब समय कांचन प्रभा देवी महारानी जखन साइन प्ले तो शी वाज द लीडर আর টিএনবি চুক্তি খাইব্রু বিজয় রাঙ্খল ওয়াজ দি লিডার তাবুক যে চুক্তি মানে অরন লিডার খা
His Highness Maharaja Pradut Vikramaniko Devarma. So bini leadership no chung chance mar. But just chukti sign klaidropsiko tabung no criticize clay bono khusuri sipkai mo accord chini criticism ni bagini with the failure na chance. So angle angkop mana ano hamya tawan sudi angka Maharaj no eta white paper reka nangoro je musuma sidi kintu ti prasani hamari masopai bono senjora marne ti prasaro khai hai nok thodu ro za sir ning ba ta ga sina mar buka ang siya bono thogun desni স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী and baskang asubjak আইবিনি ডাইরেক্টর asubjak ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী asubjak দুইজন ত্রিপুরা মন্ত্রী বা asubjak মচাং বিকাশ দেববর্মা বাই মচাং শুক্লাচরণ নোয়াতি তাই চিফ সেক্রেটারি asubjak ভারতবর্ষনি হোম ডিপার্টমেন্ট হোম সেক্রেটারি asubjak আরো চিনি এডিসিনি সিএম Sir B.K. Rankol, ADC Chairman Jagdish Devarma, Agi Tiger Force ni Virat Leader Tabuchini MLA, Boromganang Machang Ronjit Devarma, Bobo Aratongo, Asak Palo Jacta Chukting Mani, Abu Zudi Tokok Horza Hokai, Zara Nogo Asugui, Camera Nungi Zara Bibliti Nai, Boka Bobo Abang Buzilia. Asik level tang jodi sai ninglai abono thokok jago na boro tam nai jegi tal rogo da thangla ye rocket do bai thangla ar da asugui tal ni photo tui phega abu to ang salia boro to bibechona khaitu tobe criticize khei kono labh kari kebo jodi ain karunga faida ain phuru pedi kebo jodi kok borok karunga faida sano phurung pedi kebo jodi French Japanese rungo Kebo professor, doctorate degree, please come brother, I help Peggy. Oro, Sunsaya Sugia Borok, Sosok Suno Clay Matom. Norogai, Borokaham Kaham Kurung Rock, Paizino Bodes Rikai, Motsuki, Oshi success. Sir, speaker actually is Hakabu, calling attention by reference period. Montriro, Pila Jotto member no Torri Grane, Likito. লিখিত উত্তর পরি পাই যদি কোনো সন্দেহ এবং পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন তেবু ক্লিয়ার না মুসু প্রশ্ন সিনে মুসু খাই যে কলিং অ্যাটেনশন এবার রেফারেন্স পিরিয়ড নি রেফারেন্স তো বুনাই ও বরং গনাং এমএলএ ব মন্ত্রীর প্রশ্ন খাই না স্পিকার কাউকে পুইলা নক পরি না হারগা দি আর যদি প্রশ্ন করি কে তার সঙ্গে প্রশ্ন তো বেশি যেহেতু a chance really মাননীয় এমএলএ রো যত পক্ষনীয় জলি জাকা এবং আবন্তি ওয়াকআউট স্যার এমএলএ সুদে ভাই ব্রহ্মণ যেটা ত্রিপুরা মাথা ত্রিপুরা হাসিনে গভর্নমেন্ট বা যেটা ত্রিপুরা পাক্ষিক চুক্তি মানে আপনি ত্রিপুরা পেশেন্ট হিসাবে আসুমসা ওব্রম যাবন চাই মানে চিরি মকর ওই থাঙ্গাসা তামনে বাকি বমা হেনখানা নে একটা জিনিস তো নো না খাওয়াস পাকতে ইয়া পাকজা না চুক্তিনো হয়তোবা আরো তেবদা কালি ফানাঙ্গি চুক্তিনি অক্ষর সগমানন্দ উদ্দেশ্য আনছি আর বত সাধারণ একজন এমএলএ সে মন্ত্রী বই যাইছে এছাড়া বত এমন বদলনি এমএলএ তাবু থাংনে ইলেকশন সিপিএম নি সমর্থন বাই সিপিএম ক্রিকে পাবো কিন্তু এক্স এমএলএ থানা কক যা বুঝি মানে বড় খরক তামছে যত ইভেন বড় বিরোধী দল ফান নংমাই কারণ 10 জন এমএলএ নাম বিরোধী দল নাই bo ki ti prasano hamzagi da kok saka na ti prasarogno kahamuntung ni chukting mani a chuktino keveng nan bagi denkhanga bosie norok jara proshno sungnai rok abno puila bujigra dete bo busai saka chirigi saka sirtung kai saka ngai no bina kok nango hai tobe angle bahnu bini tamo proshno angasole siya bo hotor ke tam sakaite বিনিয়া কগনা নাসক আঙ্গাই বখাক থানো মুসুঙ্গে চুক্তিনি ব্যাপারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা সাকা আবনো সে কতর কে সেন খানা কর স্যার
চুক্তি মানে ইয়াগুলো কুশন বাসো হইতো অঙ্গ ফাইনাই সালো তিপ্রা মথা সরকার ফাইনাই মন্ত্রিত্ব মানায় হারে সমস্যা দङ লোকর লোকর সমস্যা আনিব তিপ্রামতা মন্ত্রিত্ব পাপাইয়া প্রশ্ন আনত আসেন अब चीनी महाराज जे पार्टी नी वो मालिक न है वो प्राय न वो साउज मैंने ये पार्टी बनाया मैंने बहुत मेहनत किया अब वो जो 10 केजी ओजन हो तो बस 100 ग्राम हरका सकते सो पार्टी नी मालिक न बाद रही आं 100 ग्राम हरनाय आंगा जवाब रिमे सो महाराज जखन फाइकी न बनसिं एबा टेलीफोन बाय बनसिं Maharaj will be happily replying to your question. Maharaj will decide whether we will join the government or not. Maharaj very intelligent, dynamic leader. Tiprasani hamkrai jodi government o thangi Tiprasan hamkrai nuke. I am 100% sure our intelligent and dynamic leader Maharaj ji will definitely take decision to join the government. Ar jodi government to have it Tiprasaro komor nahi ke Maharaj will not join the government. It is up to the Maharaja. So I am just waiting for Maharaja's reply. Sir, pathak sumo Tripaki jeta chukti mani ning ব্যক্তিগতভাবে আমি satisfied দলগতভাবে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি তাম না ব্যক্তিগতভাবে আমি সাবো ভাই ব্যক্তিভাবে আমি সাধারণ একজন ত্রিপ্রাসা ও বুই সামাহাই দেশক কি সুবুনান বাগে আসাইকে 14 লক্ষ বরগনি বিখিওয়ান কাইছে বিখিয়া শিখছেন তো দল নি স্যাটিসফ্যাকশন সে কত কারণ রাজনৈতিক দল আর ব্যক্তি তাম ভাই সো ব্যক্তিগতভাবে আমি হ্যাপি হ্যাপি নি আমি সই দেখাই historical dewa saksan manjogi mane bum haima tong sir মুক্তি ক্লাইকা প্রথম যে আং হাই খরচা বড়গারো চুক্তিও সাইন মারকা বারবার আনি মুক্তি ক্লাই খাইতে সো আমতি হাই একটা লাই বুমানি সালাং সিগনেচার মারকা 22 বছরনি পলিটিক্স গোবাংমা বড় দং যারা 40 বছর 45 বছর লাইকা বড় কিন্তু আ লাই বুমাও निसालो आरो सही मारली सं महाराज बेलाय बेलाय हामबाय माया फारो महाराज आनो विश्वास खाइके ट्रस्ट खाइके एंड विदाउट हिज नॉलेज निश्चय आंगारो एकजन सिग्नेटरी न होला बनि आं बकायसे सिग्नेटरी मांगला खम सो द क्रेडिट गोस टू महाराजा एंड crores of thanks from bottom of my heart to महाराजा आंगारो प्रोक्स सिग्नेटरी leader of opposition ngi yang Tiprasani kokkunoi happy aita ang naina muzungo Tiprasaro মানে তার 5000 10000 কোটি টাকা মানকা সং কোন সময় আমতের আং মানিয়া কই আবুন বাগিনা এগ্রিমেন্ট থানসা তঙ্গি পাল তঙ্গি সামুমা তাংনে কারণ রাং তু বুনা বসং থানসা মা তং তাবু Tiprasano যদি মিডিয়া নুংনুংগি ম সায়াকু ও আগি ये आजादी जोटा है नित सालेमा है आबर तो ठीक है अबलाती सावे तबे किछु बरक तंगनाय जे जेसे काहाम पार जेसे बरैनाय त फुनुपानो हेन्नाय मो बरैनि सबाय कक्सा दङ फुनुगाना आबो गणतन्त्र আছে স্যাটিসফাই খাইমাया माधुरी दीक्षित हाई बरैनो से मो बरैनाय त हेनमानो राजानि मो चुक्तिनो 100 জন বিসিং 100 জন Tiprasaro হামজাংনাই আবু সঙ্গাছে তবে গণতন্ত্র 51 জন 60 জন 100 জন বিসিং হামজাকে আমনো সাকসেস আইছে আমনো সাকসেস মহারাজ নি লিডারশিপ ন কুইতু চাদি এবং মহারাজ দিবাগে প্রার্থনা করি যে বিরাট মজে দায়িত্ব এগ্রিমেন্ট সাইন খেকে বিনি বাংলা সাকোজ আসুক সামু বাং খাইছে ও সামুনো মহারাজ কাহাম ক্লাই দফানবাড়ি ক্লাইমান্তু যতন প্রার্থনা mereka hambasa ni nangku mune jolaro mane এই বাজেট সম্পর্কে আমাদের বিরোধী দলনেতা মাননীয় মিনিস্টার বর্মা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোথায় কি ঘাটতি আছে কি করা দরকার সেটা সম্পূর্ণভাবে উনি ব্যাখ্যা করেছেন আমি কয়েকটি বিষয় এখানে আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে যে জলসম্পদ বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করব। আমার
রামচন্দ্রঘাট এলাকায় গঙ্গেশ্বরা বলে একটা নদী আছে, সরা, পাহাড়ি সরা। এই সরা এলাকায় কমপক্ষে 500 একর জমি আছে, কৃষি জমি। বর্ষাকালে খুব এখানে পাহাড়ের যে জল যে হইতো, সেটা কারণে পাহাড় জমি ভেঙে যেত, অনেক কৃষি জমি নষ্ট হয়ে গেছে। আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকার জনগণ, বিশেষ করে ওই এলাকার জনগণ দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সেখানে একটি সুইচ গেট করার জন্য, এবং এর আগে এই বিষয়ে বিভিন্ন কাগজপত্র চালাচালু হয়েছে, চিঠিপত্র দেওয়া হয়েছে। 14/7/2023 তারিখে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার রিসোর্স ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন কুঞ্জবন থেকে একটা কাগজ আমি পেয়েছি, দোকান থেকে আমি কালেকশন করে নিয়েছি। ওনারা এখানে যতটুকু আমি এলাকায় এই কাগজটা হাতে পাওয়ার পর আমি ওই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। যিনি অফিসারে গেছেন ওনারা সেই গঙ্গেশ্বরা এলাকায় যায়নি, উনি এলাকায় কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অনুমানিক নদীতে কত কিলোমিটার হতে পারে, কি সমস্তগুলি অনুমানিক কত একর জমি হবে, সেই সমস্ত তথ্য নিয়ে ওনারা এখানে রিপোর্টটা নিয়ে এখানে ইয়ে করেছেন। এখানে দেখা আছে এখানে 97 হেক্টর। আমি এই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো বিনয়ের সঙ্গে, আপনি একবার গঙ্গেশ্বরা ভিজিট করুন এবং দেখুন এখানকার কৃষকদের অবস্থা। যদি গঙ্গেশ্বরায় একটা সুইচ গেট করা যায় তাহলে সেখানে কৃষকদের অনেক উপকার হবে। অপরদিকে নদীর যে ভাঙ্গনটা সেটা প্রতিরোধ হবে। অপরদিকে শীতকালে সেখানে জল সংরক্ষণ করে শাকসবজি করার মানে রবি শস্য ফলানোর জন্য সুবিধা হবে, সেই ব্যবস্থাটা যেন করা হোক। এবং এই দাবিটা শুধু আমার না, রামচন্দ্রঘাটে জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি। এই দাবিটা পূরণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এছাড়াও আমরা রামচন্দ্রঘাটে আরো কয়েকটি জায়গায় আছে, সেটা হচ্ছে আমি আপনার কাছে তুলে ধরছি। এরকম ইশালি সরা, এটা সাউথ পদ্মবীর বিশির আন্দারে পড়ে। শুধু নদীটা ছোট নদী হয়ে ওটা পার ভেঙে অনেক কৃষি জমি ভেঙে যাচ্ছে। সেখানে অন্তত সুইচ গেট না হলেও নদীর লেভেলে যাতে বর্ষাকালে জলটা একটু নদীর উপর দিয়ে চলে যায়, সেরকম একটা সুইচ গেটের মতন যদি করা যায় তাহলে অনেক কৃষি জমি বাংলার মুখে থেকে রক্ষা হবে এবং কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে এবং ওইখানে কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। তেমনি মুড়িসরা লোকেশন হচ্ছে রাধানগর, এটা পশ্চিম বেলসরা, ওইখানেও 500 একর মতন জমি আছে। এটা পদ্মবীর আগ্রিবোর্ড থেকে ওই প্রকল্পটা পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সম্পর্কে কিছু নেই। এই বাজেটে জলসেচের সম্পর্কে অনেক কিছু এখানে বলা হয়েছে, অনেক কোটি কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট কথা বলা হয়েছে, এখানে ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে ওই সমস্ত যে গঙ্গেশ্বরার যে বা যে সমস্ত আমি নদীর ছোট ছোট নদীর কথা বলছি, সেখানে সুইচ গেট করা বা অনেক কিছু ব্যবস্থা করা, যে জমি যে ভেঙে যাচ্ছে নদীর যে বর্ষাকালে সেটা প্রতিরোধ করার জন্য যে ব্যবস্থাটা সেটা এখানে নেই। মাননীয় স্পিকার স্যার, এই বাজেটে 1 টাকাও এখানে করা হয়নি। আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে পূর্ত বিভাগ সড়ক সেতু, এখানে 77 ইয়েতে বলা আছে ওইখানে PMJSY রাস্তা, এখানে মেইনটেনেন্সের কথা বলা হয়েছে, উন্নতিকরণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি বলবো আমি 2-1 চিঠি দিয়েছি PMJSY এবং ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি যে আমার পদ্মবী যেটা ব্লক থেকে রতনপুরের যে রাস্তাটা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো স্যাংশন হয়নি। রাস্তা এমন অবস্থায় একটা অংশ 2 কিলোমিটার PWD, আবার PMJSY, আবার 1.5 কিলোমিটার PWD, আবার PMJSY রাস্তা, আবার PWD, এভাবে রাস্তাটা PWD রাস্তা মেরামত হচ্ছে, কিন্তু PMJSY রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে না। আমি দাবি করব
যাতে পিডব্লিউডি হাতে হস্তান্তর করা হয়, কারণ পিএনডিএস তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না, পায়ে কোনো ডিভিশন নাই, আগরতলা থেকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা জানে না, সেখানে রীতিমতো ওইখানে দেখাশোনা করতে পারে না, রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, তাতে জনগণের দুর্ভোগ হচ্ছে। মাননীয় স্পিকার স্যার, বিষয়টির জন্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটু দেখেন এবং জনগণের যে সমস্যা হচ্ছে তার দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা নেন। মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আরেকটা বিষয় আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই যে আমাদের সেই হেডকোয়ার্টার খুমুলুং, এখানে অগ্নি নির্বাপন এবং আপৎকালীন পরিষেবার কথাটা বলা হয়েছিল এখানে 55। এখানে দামসরা, মনুবাজার এবং পিয়াসা বাড়িতে নতুন করে অগ্নি নির্বাপক মানে ফায়ার সার্ভিসের বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। খুব সুন্দর কথা, ভালো লাগছে এই কথাগুলি শুনে। কিন্তু আমি আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকা এবং খুমুলুঙ্গে যেটা হেডকোয়ার্টার, হেডকোয়ার্টার, সেখানে একটি ফায়ার সার্ভিস সেন্টার করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। কারণ হেডকোয়ার্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে ফায়ার সার্ভিস থাকা খুব জরুরি। এবং তেমনি আমার রামচন্দ্রঘাটে গত বছর প্রায় 20 কানের উপর রবার বাগানা আগুন লেগে মানে জ্বলে গেছে, তাতে 2 জন কৃষক খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু ক্ষয় থেকে সেখানে ফায়ার সার্ভিস আস্তে আস্তে বাগানগুলি সব করে শেষ হয়ে যায়। তাতে আমি দাবি জানাচ্ছি, আমি চিঠিও দিয়েছি আমি যে আমি প্রশ্ন রেখেছি যে এই পবিত্র বিধানসভায় আমার এখানে একটা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন করার জন্য, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে এখনো কিছু নেই। তাই এই বাজেটে আমি সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে যে দেখেছি কিছু কিছু এলাকায় হচ্ছে আর কিছু কিছু এলাকায় হচ্ছে না। আমার খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে দেখুন, তেলেপুরা, কল্যাণপুর, খোয়াইতে আছে, কিন্তু যেটা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা, এডিসি এলাকা, সেখানে কোনো ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নাই। মাননীয় স্পিকার স্যার, তোলাশিকারও হইতে পারত, আমাদের রামচন্দ্রঘাটের ব্লকের অধীনে হইতে পারত, কিন্তু হয়নি। আমরা দাবি জানিও আমাদের দাবিগুলি শুনছে না। তাই বিষয়টা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। আমি এখন আছি জনজাতি কল্যাণ দপ্তর। এখানে রবার মিশনের কথা বলা হয়েছে। গত বছর রবারের চারা, এই রবার মিশনের চারা ডিসেম্বর মাসে 31 তারিখ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। 31 তারিখে যদি ভিতরে রবার চারা দেওয়া হয় ডিসেম্বর মাসে, সেই রবার যদি লাগানো হয় সেই রবার বাঁচবে কিনা। মাননীয় স্পিকার স্যার, তেমনি গত বিধানসভা অধিবেশন আমি বলেছিলাম যে জনজাতিদের রিক্সা রিক্সায় বোনার জন্য সুতা দেওয়ার জন্য আমাদের ট্রাইবাল মিনিস্টার মহোদয় উনি এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছিলেন, আমি দেব, কিন্তু এই বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই। এখানে অত পাওয়ার টিলা ইত্যাদি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ওই যে গরিব অংশের জনজাতি মহিলাদের রিক্সা রিক্সায় বোনার জন্য সুতা দেওয়ার যে এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া হয়েছে, এই বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই। মাননীয় স্পিকার স্যার, শুধু তাই না, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর ভাষার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে, অনেক টাকা কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে ভাষা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন করে আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, সেই রোমান কবরক ভাষা রোমান স্ক্রিপ্টটা যদি সরকার প্রেস মিট করে বলেছে, যদি আজকে এই হাউসে একটা রেজুলেশন পাস করে যে কবরক লেখার জন্য বাংলা, রোমান এবং দেবনাগরী অক্ষর, এই 3টাই অক্ষরে লেখার যদি ব্যবস্থার জন্য একটা রেজুলেশন পাস করা হইতো, তাহলে সুবিধা তাতে একটা পার্মানেন্ট একটা সলিউশন হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। তাই আমি আবেদন রাখবো যাতে আগামীকাল হোক বা যে হোক এটা একটা রেজুলেশন পাস করা হোক যে কবরক ভাষা লেখার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট, বাংলা এবং দেবনাগরী অক্ষরে লেখার জন্য এটা যেন পরবর্তী কোন সরকার আসলো যাতে এই বিষয়ে কোন পরিবর্তন করতে না পারে, সেই বিষয়ে আপনারা একটু ব্যবস্থা করেন, এটা আমার দাবি।
আছে, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে আমি একটু বলতে চাই। স্যার সবাই বলতে, আমি বেশি বলবো না, আর বলে আমি শেষ করবো স্যার, আমি বেশি বলবো না, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি বেশি বলবো না স্যার। আমি ওই শিক্ষাতে এটা আমি ছিলাম তো স্যার, এটার জন্য ভালোটা আমি শিক্ষাটা বলে আগে শেষ করে দিচ্ছি স্যার। স্যার শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের যে কুমলুং হেডকোয়ার্টার, সেখানে এখন কলেজ হয়েছে। আগরতলায় দুটা ইউনিভার্সিটি আছে, একটা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি আর একটা মহারাজা বিক্রম ইউনিভার্সিটি আছে স্যার। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কুমলুঙে একটা ইউনিভার্সিটি করার জন্য, কিন্তু দেখা গেল এই বাজেটে কুমলুঙে একটা ইউনিভার্সিটি করার জন্য কোন অর্থ সংস্থান রাখা হয়নি বা উল্লেখ নেই। প্রাইভেট অনেক কয়েকটা ইউনিভার্সিটি করার জন্য এখানে আছে, কিন্তু জনজাতি এলাকায় বিশেষ করে কুমলুঙের মতো একটা হেডকোয়ার্টারে একটা ইউনিভার্সিটি হওয়া খুবই জরুরি স্যার। তেমনি আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায় 6টা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে। গত অধিবেশনে আমি বলেছিলাম আমাদের এখানে একটা কলেজ করার জন্য, কিন্তু সবখানে শুধু এখানে নয় স্যার, যে আমাদের জম্মু জেলা একটা সাব ডিভিশন, সেখানেও স্যার কলেজ না স্যার। আমি এই শেষ করছি, এটার জন্য যাহাতে ওই জম্মু জেলাতে হোক আর কুমলুঙে হোক আর সিমলাতে হোক স্যার, প্রত্যেকটা বিধানসভা কেন্দ্রে যাতে একটা করে কলেজ দেওয়া হয় এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাতে রামচন্দ্রঘাটে একটা কলেজ হোক স্যার, সেটা আমি চাই। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে আছেন এবং এটা উনি ওনার বক্তব্য তুলে ধরলে আমি খুব খুশি হবো স্যার। আমি আর বেশি বক্তব্য রাখছি না, আমি আমাদের বিরোধী দল নেতা মাননীয় অবিনাশ বর্মার যে বক্তব্য রাখছেন আমি ওনার সঙ্গে একমত এবং এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। ধন্যবাদ। Nói chuyện thì một thầy không, một tí một thầy ra mẹ rồi. Chạo với xe, so với xe còn này. Thấy thầy cái buổi đâu không? Người ta là muốn lấy nào ô, rồi bật tí nó. Muốn là khó mà, không vậy. Yang tak yang terkuat. Rồi thầy á, muốn nói là thầy nào? Có một người buat tham gia mấy và xin chạy à, nhưng mà giờ không bao giờ hiểu. Rồi mi. Kamu kini raja Pratik Manito. Kita sekarang ni sampai kita ke jiwa okta, jiwa kini masih sama ini apa ni kan? Oh, okay. Abo, mấy phải ra cái bara chừng mà còn bỏ cả hàm. Mà sau này mình sudah đầu này. Nhưng mà chúng lại gian na chừng thôi. Abu Bakar Rano Kunubu Sipasa itu kan pal logi lagi sama mana? Aja ya jadi. Apa ini? Angkai, oh dekat kami sih Abu ni MP yang mau baca woi pai tunai Abu saya lupa banget ni. Abu Bakar Rano ঠিক mungkin saya ini dolok ni kita mana Abu nanti tam sana ni. Oh jadi ke baca apa boleh dia boleh salah jadi di sini ya nong toh ha. Ba về ba tự bạn chẳng nên bao nói gì mà nó là bị mai à tâm thế về một tí nó nâu này liệt tại này mai à sư sư đã buộc thì à buộc cái sao mà nu nữa còn bữa nó rồi mình chỉ nói thấy buổi tháng buổi ba chi mà ra ra bên nào đi đi năng này bên nào để đó đã chạp không nào rồi mình chỉ nói bố nó hạt chi mì trải mấy hình dâu Abu Bakar Rano đi cái cool mà rồi lên mình tâm này nó cần đúc không ra bụt mà sao mấy ra này à đúc có tao nào next rồi cái Abu Bakar Rano cũng tôi ô nó ô trẻ đồng thì sao chứ ở đây ra phát cái sợ bù cái này máy sao nó đúc khó nó tụi nó
kita hiat na kita set mo tu kon nang na kaya mai ni roba mukha ma kham tu jana istri umur lebih pun kaya ai ni tak layo pospona iraya gamu mo ba balik sapi tu ngale suka jahat গত 1 তারিখ মার্চ যাতে বিধানসভায় রেখেছে 27,804 crores 67 এবং ডেফিসিট রেখেছে 410 crores 69 প্রথমে I want to tell the House, this budget does not have any target group. It does not have any long-term plan. Does not talk explicitly for the downtrodden people, scheduled tribe, scheduled caste, tea garden laborers, unemployed youths, government employees এবং জুনিয়রদের সম্পর্কে চিরমুক্তির কোন বিধান না রেখে এই বাজেটটা পেশ করা। When we think of the entire country, আমার মনে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য we are going in different direction if we go through this budget. And this budget is not different from last year's budget এবং গত 5-6 বছর ধরে যে বাজেটটা পেশ হচ্ছে I don't see much of difference. বাজেটটা কি হওয়া উচিত ছিল? For every budget I have to target. আমি যখন আমার পরিবারের একটা বাজেট করি I have to keep something for my food, for my house construction, for my medical expenses, for different parameters in the family যেগুলো দরকার সেগুলো নিয়ে কিন্তু বাজেট। Now I am questioning the government. এই বাজেটের ইন্টেনশনটা কি? What is the aim? Let the people of Tripura know about it. আমি জানি না মাননীয় সদস্য ফাইন্যান্স এক্সপার্ট very senior member of this house Mr. Gopal Rai is looking at me. He must be feeling what this gentleman is going to talk about budget. Budget in a way, if you think, very simple. আর যদি বাজেটকে কেউ করতে না জানে, যে বাড়িতে মুরগির মাংস খায় না সেই বাড়িতে মুরগির মাংস ব্যবস্থা করে। Our Tripura রাজ্যে I don't have specific figure. If I take the population 40 to 41 lakhs, এই সমস্ত জনগণকে মাথায় রেখে আমাদের বাজেট তৈরি করতে হবে। And I have called up one honorable members of the House, also some senior officials in the state government, যে আমার ত্রিপুরায় 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে কত মানুষ এখনো ওই দামটাকে নিয়ে এখন বিলো পভার্টি লাইনের মধ্যে আছে। তখন আমাকে বলা হলো there is no word below poverty line now. এখন একমাত্র প্রায়োরিটি গ্রুপ বলে একটা শব্দ আছে যাদেরকে আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি, and that figure is around 29 lakhs. অর্থাৎ 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে
আমার 29 লক্ষ মানুষ, আমি যদি পার্সেন্টেজে বলি, গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ কিন্তু বুঝবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি বলছি সারা রাজ্যের মানুষ বাজেট অধিবেশন দেখেছেন। 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে 29 লক্ষ মানুষ হচ্ছে প্রাইমারি গ্রুপে, মানে দরিদ্র। এই দরিদ্র মানুষকে টার্গেট না করে যদি আমরা বাজেটটা তৈরি করি, ডু ইউ ফিল এক ত্রিপুরা, সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, দি বেস্ট ত্রিপুরা এটা হবে? By telling this, if someone, my friends, from the treasury bench, যদি মনে করেন, why is he criticizing the government? I am not criticizing the government. I am only trying to ventilate the gap in the budget. যে সমস্ত অফিসারগণ এই বাজেটটা তৈরি করেছেন, probably they have not gone out of the AC room and they have not traveled Tripura virtually, emotionally, mentally. আমি এসি রুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছি, আমাকে যদি বলা হয় যে রুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি 2 ঘন্টা বক্তৃতা করেন, কেন? বিকজ দি সিচুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট। এবং প্রতিটি বাজেটে 73 বছর 74 বছর বাজেট চলছে। আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দেব, জুনিয়া পুনর্বাসন। দি হাইয়েস্ট স্লোগান ত্রিপুরায় জুনিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে আমাদের অপোজিশন বেঞ্চে বাম বন্ধুরা যারা বসে আছেন, দে হ্যাড গিভেন ম্যাক্সিমাম স্লোগান ফর জুনিয়াদের পুনর্বাসন দিতে হবে। Now I have crossed 50 years age. এই 50 বছরেও জুনিয়ার পুনর্বাসন আর শেষ হলো না। Where is the problem? The problem is in budgeting. আমরা জুনিয়ার কথা যখন বলি তখন কি বলি? 2টা সুপার দিয়ে দাও, 5টা সুপারির চারা দিয়ে দাও, 5 কেজি চাল ফ্রি দিয়ে দাও। Do you feel by doing this kind of budgeting, আগামী 1000 বছরও জুনিয়া পুনর্বাসন শেষ হবে না, জুনিয়ারা কখনোই স্বাবলম্বী হবে? And I personally feel যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকেই প্রশ্ন করছে স্বাবলম্বী হচ্ছে না কেন? ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, ট্রাইবালরা কেন স্বাবলম্বী হতে পারেনি? I am questioning the government. ট্রাইবালদের স্বাবলম্বী করার জন্য গভর্নমেন্টের পলিসিটা কি? আপনারা জানেন গভর্নমেন্টের পলিসিটা কি? There is budget at a glance. আমি 2023-24 সালে এই বিধানসভায় পাওয়ার আগে দ্বিতীয়বারের মতো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বাজেট ছিল 3.91%। আর এইবার বাজেট এট গ্ল্যান্স আপনারা পাই চার্ট দিয়েছে, দেখবেন এইখানে বাজেট ইনক্রিজ করে 4.18% করা হলো। ইয়েস, 4.18%। এই টাকায় ইউ ফিল দ্যাট ট্রাইবালরা স্বাবলম্বী হবে? আমাকে কেউ বলেছে, দাদা আপনি তো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, গবেষণা করেন, চিন্তা ভাবনা করেন, ট্রাইবালরা কেন স্বাবলম্বী হচ্ছে না? বলছেন রোজগারের তো একটা ব্যবস্থা লাগবে। এই আগরতলা শহরের মধ্যে টাকা কোথা থেকে আসছে? ফ্রম দেয়ার মানি কামস। কোন বাজারে বসে যারা ব্যবসা করছে দৈনিক 1 কোটি 2 কোটি টাকা রোজগার করছে তারা। আর আমার ধলাই যারা সামু বাজারে যারা বসে বিক্রি করছে সারা বছর তাদের 10 লক্ষ টাকা ইনকাম হচ্ছে। I need a place to do the business. ওই বিজনেস করার সুযোগ প্রাইভেট লেভেলে করে দেওয়া হচ্ছে। এতগুলো দোকান তৈরি হয়েছে, কোথায় এসেছিলে? কোথায় এসেছিলে দোকানের সুবিধা? সমস্ত সুবিধা ওই লোকগুলির হাতেই চলে যাচ্ছে যারা আগে থেকে ধনী ছিল। গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু প্লে। আমার ত্রিপুরা, আমার এসসিরা, আমার পদদলিত লোকেরা
বিজনেস করতে হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে বসে তাদের বিজনেস করতে হচ্ছে। এন্ড বিকজ অফ দিস বাজেটিং সিস্টেম আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা দেখবেন যে বছরের পর বছর বাজেট হচ্ছে, কিন্তু এই বাজেটের ফল ত্রিপুরা রাজ্যের গরিব মানুষ পাচ্ছে। এগ্রিকালচার আমি পড়েছি, agriculture department is being handled by the most experienced member of this house. Also, he is senior most politician in this state. আইন সম্পর্কে উনি এত জানেন, sometimes I compare him with Google. আমার এখন যখন সমস্যা হয় আমি ওনাকে ফোন করি, বলুন তো এটি কি ব্যাপার। উনি কোন বই রেফারেন্স ছাড়াই বলছেন যে অনিলের বাবু এইভাবে সেই। আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী কৃষি আকর্ষণ করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মাধ্যমে These are few questions. সরকার বলেছে কৃষকদের আয় আপনি দ্বিগুণ করে দেন, শুনতে খুব ভালো লাগে। এমপ্লয়ীদের আয় দ্বিগুণ হোক, এটা না হলো কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবে সরকার। কোন সরকার? বিজেপি আইপিএফটির সরকার। শ্রেষ্ঠতম স্লোগান এটাই হতে পারে এই দেশের মধ্যে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো কোথায় এদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে? হয়নি, আপনারাও জানেন। কেন হবে? বাজেটে যেভাবে রেখেছে কেন হবে? একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, কৃষি বীমা না ফসল বীমা? ফসল বীমাই হবে। কৃষকদের থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে প্রতি মরশুমে 10 টাকা করে, সমস্ত রাজ্যের সমস্ত কৃষককে পয়সা দিতে হচ্ছে কৃষি বীমার নামে। আমি প্রথম ভাবতাম নরেন্দ্র মোদীজি এসে বিশাল এই দেশের মধ্যে কৃষি কল্যাণকর একটা বীমা এনেছে। আমি খুব খুশি হলাম। বিরোধী দলনেতা হিসেবে বক্তব্য রাখতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা করতে গিয়ে দেখলাম যে আসলে এটা সরকারি কোনো বীমা নয়, এই বীমাটা হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানির একটা বীমা। মাননীয় এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি এটা জানবেন। ওই প্রাইভেট কোম্পানির নাম হচ্ছে HDFC এরগো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, যেটা একটা প্রাইভেট কোম্পানি। এই কোম্পানির হাতে শত শত লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষকদের থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অথচ আমি কোয়েশ্চেনিং, উনি জানবেন, উনি তো বলে উত্তর দেবেন যে কৃষকরা এটা পেয়েছে সেটা পেয়েছে। কিছুদিন আগে অকাল বর্ষণে যখন কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, বহু কৃষক আমার কাছে এসে বলছে যে বীমা করার পর বীমা কোম্পানি আমাদের টাকা দিচ্ছে। I want to draw the attention of the agriculture minister. আপনি এর খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন। এবং এই টাকা তখনই কৃষকরা পেত, এটা আমার মনে হলো যদি এটা সরকারি একটা বীমা কোম্পানির হাতে যদি তুলে দিতেন, নিশ্চয়ই তাহলে সরকারি কোম্পানি, সরকার মানুষের দায়িত্ব দিত। প্রাইভেট কোম্পানি সে তো মুনাফা দুটার জন্য এটা করছে। মার্সি থেকে, মার্সি মানে ধলাই জেলার মার্সি, ওই মার্সির লোকেরা আমাকে বলছে যে মার্সিতে 500-600 কৃষক পরিবার আছে এবং অধিকাংশ যে পরিবার বাঙালি অংশের মানুষ, পিঁপড়ারা কতিপয় আছে কৃষক, তারা বলছে যে 90% মার্সি এলাকার লোকগুলো হচ্ছে কৃষক। এবং মার্সির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজারে প্রথম ফুলকপি মার্সি থেকে আসবে, কাঁচা লঙ্কা মার্সি থেকে আসবে। এটা আমাদের বর্ষিয়ান লিডার, এই হাউসের সিনিয়র মেম্বার বিরোধী ছিলার মতো লোকেরা জানবেন যে মার্সিকে ছেড়ে
ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রে আমরা যদি বক্তব্য করি এটা ভুল হবে। এরাও বলছে যে দাদা, কেউ বলছে স্যার এই যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের এই মার্কশিটে এই 500-600 পরিবারের 10% কৃষকদের হাতেও এই কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের কাছে নেই। আমরা যেন কৃষি কাজ করছি, ব্যাংক থেকে আমরা ঋণ নেব, এই কার্ডটাই নেই আমাদের কাছে। আমরা বাজারে চড়া সুদের ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ করছি। আর আমাদের এখানকার সরকার বলছে যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম একটি রাজ্য। আপনি খোঁজ নিয়ে নেবেন এই বাজেটের মধ্যে যেভাবে আপনারা উল্লেখ করেছেন, ইন পার্টিকুলার ইন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, আই এম নট ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট। এবং আপনারা জানেন এটাকে পার্বত্য ত্রিপুরা বলা। ত্রিপুরাটা কিন্তু সমতল, ত্রিপুরা খুব কম। মোস্ট অফ আর ল্যান্ড ইন ত্রিপুরা এটা হচ্ছে পর্বত, পাহাড়। এই পাহাড়ের গায়ে কি করে চাষ করতে হবে তার কোন উল্লেখ নেই এই বাজেটের মধ্যে। আপনারা ভাবতে পারেন পাহাড়ে কি চাষ হবে। আই এম টেলিং ইন দি হাউস, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার বক্তব্য শুনছেন, and he will definitely take note of this. পাহাড়ের গায়ে চাষ করে সিকিম রাজ্য দেখিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে যে পাহাড়ে কি করে চাষ করতে হয়। মিজোরাম দেখিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের মধ্যে কি করে চাষ করতে হয়। And in the world, সাউথ চাইনা দেখিয়ে দিয়েছে পৃথিবীকে যে পাহাড়ের গায়ে কি করে চাষ করতে হয়। টুডে আফগানিস্তান যাকে আমরা উগ্রবাদের দেশ বলতাম, টুডে আফগানিস্তান হ্যাজ সারপ্লাস ফ্রুট সাপ্লাই ইন দি ওয়ার্ল্ড। ভারত এবং পাকিস্তানকে এরা ছাড়িয়ে গেছে ফ্রুটস এক্সপোর্টের মধ্যে। পাহাড়ে টিলা দম করে পর্বতে চাষ হয় না, এটা কিন্তু ভুল থিঙ্কিং। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এই বিষয়গুলো দেখবে। Now come to what is budget? Budget is to make people self-reliant. Let us talk of রাবার চাষের ক্ষেত্রে বলি। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখি ভারতবর্ষের মধ্যে সেকেন্ড লার্জেস্ট রাবার গ্রোয়ার ইন দি কান্ট্রি। We take that pride. ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন হচ্ছে ছোট, but in rubber growing we are the second largest in the country. কিন্তু এই হাউসের মধ্যে আমরা যারা আছি আপনারা বিশ্লেষণ করুন, এই যে রাবার চাষিরা উঠে আসছে ত্রিপুরায়, এটি কি গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা করে উদ্যোগ নিয়ে করেছে? কিছুটা করেছে। I don't say government has not done anything, but out of 100%, maybe 10 to 20% is government initiative. যাহারাই করেছে কৃষকরা নিজের থেকে নিজের চেষ্টায় এই রাবারটা করেছে। কিন্তু আজকে সেকেন্ড লার্জেস্ট গ্রোয়িং স্টেটে রাবার চাষীদের কি অবস্থা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা নোট নেবেন, খোঁজ নেবেন, বসবেন। রাবার চাষীদের কি দুর্দশা হচ্ছে এটা জানতে হবে। রাবার প্রাইস ইজ কামিং ডাউন, ফলিং ডাউন। কৃষকদের ধান চাষীদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস MSP, I thank the Prime Minister of the country to take the initiative to support the farmers with minimum support price যেটাকে উনি একটা কনসেপ্ট নিয়ে গিয়ে কৃষকদের সাথে। Why can't we keep MSP for the rubber growers in our state? এগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো দেখবে। এবং রাজ্যের সরকারটা কি বলছে রাবার চাষীদের জন্য? MSP তো দূরের কথা, ফরেস্ট অ্যাক্টে লেখা ছিল 25 কানিজ ল্যান্ড, যারা পর্বতবাসী জঙ্গলে যারা বসবাস করছে আদিবাসী, তাদের হাতে 25 কানি করে জমির পাট্টা দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের
করে ফসল করবে, পাহাড়ে যারা বসবাস করবে শুধু তারা না, প্রাইভেট কোম্পানি অলসো ক্যান ডু ইন দি ফরেস্ট। কৃষকরা, সাধারণ মানুষ, পাহাড়ে যারা বসবাস করছে আদিকাল থেকে, এরা উচ্ছেদ করছে। তারা আসছে বিগ বিগ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি, তারা ব্যবসা করবে, ট্যুরিজম লজ বানাবে, মাইনিং করবে, দে হ্যাভ এন্টার্ড। আর জমির মালিকানা এই সরকার, প্রফেসর ডক্টর আলী সাহেব সরকার, এই সরকারের প্রতি মানুষ অনেক কিছু আশা রাখছে। এই সরকার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবো আপনার মাধ্যমে, আপনার এই কিছু সময় যে মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে কতজনকে জমির মালিকানা করে দিয়েছেন, এটা কিন্তু আমাদের জানার দরকার রয়েছে। এবং রাবার চাষী কৃষকদের ঋণ কি হারে ত্রিপুরা, I can tell you 70% of কৃষকরা আজকে ঋণ নিয়ে তারা জর্জরিত। আমি যখন শুনি ভারতবর্ষের সরকার বহু বড় বড় কোম্পানির, আমি নাম নেব না, তাদের হাজার হাজার টাকা ঋণ মুকুব করে দিয়েছে, আমাদের এই সরকারের আমাদের কি উচিত না যে আমার ত্রিপুরায় যে যারা 60,000, 1 লক্ষ টাকা, 2 লক্ষ টাকা করে ঋণ নিয়েছে, তাদের ঋণ আমরা মুকুব করবো না? তাদের জন্য আমরা এগিয়ে আসবো না? আমাদের এই রাজ্যে আপনারা সবাই জানেন, মোস্ট অফ দি পলিটিশিয়ানস উই নো অ্যাবাউট ইট, টি গার্ডেন লেভারেজ। আমাকে অনেকে এসে বলুন যে আপনি বিরোধী দলনেতা, আমাদের কথা বলুন। 52টা চা বাগান রয়েছে ত্রিপুরায়, 52। এবং এই চা বাগানে যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে, তারা আজকে থেকে প্রায় 80-100 বছর আগে ত্রিপুরায় এসেছে। এই চা শ্রমিকদের 95% of them, I can tell you, হাজারো চা বাগান শ্রমিক, 95% of them have no land। এবং তাদের যে দৈনন্দিন যে মজুরি, এই মজুরির বাবদ অনলি সরকারি ভাবে আই এম শিওর ইট ইজ 222 টাকা করে দাম। চা বাগান বলতে দলদের আমাদের যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কুরাই মহোদয় চা বাগান সম্পর্কে জানলেন যে এই চা বাগানের শ্রমিকরা কিন্তু বেহাল দশার মধ্যে আছে, তাদের খবর সরকার রাখছে না। একটু খবর নেবেন তাদের। এই বাজেটে আমি আশা রেখেছিলাম স্পেসিফিক্যালি ফর টি গার্ডেন লেভারেজ একটা সংস্থান থাকবে, তাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা, তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদেরকে যেন সঠিকবদ্ধ করা যায়, এই সমস্ত সংস্থান আপনারা রাখবেন। নাও কাম টু দি পয়েন্ট, আমাদের পশ্চাৎপদ অংশের যারা এসসি সম্প্রদায়ের জন্য এই বাজেটে আমি তেমন বেশি কিছু উল্লেখ দেখি। কর্পোরেশন করেছে, সরকার করেছে, বামেদের আমলেই করেছে। এবং ইন দি লাস্ট 6 years, লেট মি টেল ইউ, এই যে এসসি কর্পোরেশন, এসসি কর্পোরেশন, ওবিসি মাইনরিটি কর্পোরেশন গুলো এটা বন্ধ হওয়ার মধ্যে নো মানি, পানি খেয়ে পানির পিক ফেলে ফেলে এই বিল্ডিং গুলো অবস্থা শেষ করে দিয়েছে, বন্ধ হয়ে যাবে। যারা চেয়ারম্যান আছেন আপনারাও জানবেন, নো মানি, ইউ ক্যান প্ল্যান। এসসি কর্পোরেশন থেকে লোন নেবে, দেখা গেল লোন পাচ্ছে না। লোন নেওয়ার যে জটিলতা, এইখানে মানুষ 5,000 টাকার লোন নেওয়ার জন্য 10,000 টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কেন ফাইন্যান্স এই বাজেটের মধ্যে এইগুলো উল্লেখ থাকে? মাই কোয়েশ্চেন ইজ সিম্পল। আমি ওই হেন্ডারসনের মাইক্রো ইকোনমিক্স, ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ওইখানে যাব না, ল ডিমিনিশিং রিটার্ন সেখানে যাব না। মাই অনলি কোয়েশ্চেন ইজ ফর দি পুর পিপল অফ দিস স্টেট। আরো আমি দেখে অবাক হলাম, মিড ডে মিল একটা বিশাল সরকার হচ্ছে, বিশাল একটা সাকসেস।
আমরা দিন দুপুরে ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া দাওয়া করাচ্ছি, বিশাল জিনিস। এবং তাতে নাকি ড্রপ আউট কমবে। আমি প্রথমবার যখন এনেছিলাম, আজকে তিনি সিপিএম দলের পরিষদীয় নেতা সম্মানীয় জিতেন্দ্র চৌধুরী মন্ত্রী ছিলেন। উনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ছিলেন তখন। ওনাকেও বলতে শোনা গেছে তখন যে মিড ডে মিল চালু করার ফলে ড্রপ আউট ছেলেমেয়েদের সংখ্যা কমেছে। ভেরি নাইস। কিন্তু এই বাজেটে যারা মিড ডে মিলকে চালু করবে, কাজ করবে মিড ডে মিলকে নিয়ে, তাদের যেন বেতন ভাতা ঠিকঠাকে বৃদ্ধি পায়, তার জন্য সংস্থানই রাখা হবে। ইউ হ্যাভ টু কিপ। আমি যদি না চাই সেখানে কি করে আসবে? এন্ড বিগেস্ট পয়েন্ট টেলি, যারা আমাদের এই লাইভ শো দেখছেন বা সরকারি আমরা মিডিয়া, রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ যারা এই আমাদের বক্তব্যকে শুনছেন, আলোচনাকে শুনছেন, আই টেল ইউ ওয়ান থিং, এটা বিপজ্জনক। মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার, উনি বিজ্ঞ মানুষ, অর্থ দপ্তরে 1 বছরের মধ্যে অনেক নলেজ যিনি গেইন করেছেন। ওনার বক্তব্যগুলো খুব ভালো লাগে, ভেরি স্পেসিফিক when he talks. আমি যে পয়েন্টে জিজ্ঞেস করবো এটা আপনি নোট রাখবেন, বিকজ ইউ হ্যাভ টু রিপ্লাই। এখানে একটা বিপজ্জনক জিনিস দেখেছেন, 26% গতবারের যে টাকা, সেই টাকা আমরা খরচ করতে পারিনি। সিএজি রিপোর্ট বলছে, এটা অনিমেষ ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট না, আমি সরি। সিএজি এই কথা বলছে যে 26% of the previous financial year যে বাজেটটা হলো, এই টাকা আমরা খরচ করতে পারি। What does it mean? আমাকে টাকা দেওয়া হলো, আমি খরচ করতে পারছি না। তাহলে এটা বোঝা গেল either I am incapable of spending that money or I don't have any plan. আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাকে 1 কোটি টাকা এখন দিয়ে দেয়, আমি 8টার মধ্যে, রাত্রি 8টার মধ্যে আমি 1 কোটি টাকা খরচ করে ফেলি, বিকজ আই হ্যাভ স্পেসিফিক প্ল্যান। আমার এই করতে হবে, সেই করতে হবে। ইট ডাজ মিন ইউ ডোন্ট হ্যাভ প্ল্যান, প্রপার প্ল্যান নেই বলে আপনারা খরচ করতে পারেন। এইটার কিন্তু ফল হবে। এইখানে আমরা যাই বলি ডাবল ইঞ্জিন সরকার, ট্রিপল ইঞ্জিন, ফরগেট ইট। দিল্লিতে যারা বসে দেশের সরকার চালাচ্ছে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, নীতি আয়োগের ফর্মুলার বাইরে কেউ যাবে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটা ভালোই জানেন। Since you would not spend 26% of the allotted budget, next year আপনি দেখবেন এই বাজেটটা আমরা যখন পাঠাবো, কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক আমাদের বাজেট কমিয়ে দেবে। Take my word for granted. এটা ভালো। We should be able to spend money. এবং টাকার জন্য আপনারা উপজাতি কল্যাণের, ত্রিপ্রাসার কল্যাণের কথা বলছেন। I am so happy with you all that ত্রিপ্রাসার কল্যাণ হবে। এবার আমি ভেবেছিলাম অন্তত 1,500 কোটি টাকা টিটিএমসি কে দেওয়া হবে। কি হয়েছে? হাউ মাচ ইউ হ্যাভ গিভেন? গত বছর I think 76 crore টিটিএমসি কে দেওয়া হলো। এই বছর 798 করেছে। তো হোয়াট ইজ দি ইনক্রিজ ইন দি বাজেট? যেখানে আপনি নিজে জানেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানেন, মাননীয় অনেক মন্ত্রী মহোদয়গণ জানেন, এডিসিতে বেতন দেওয়ার টাকা নেই। সেখানে গেল ওই টাকাগুলো, যে টাকাগুলো আমরা খরচ করতে পারছি না, we could have diverted that money. এটা আমরা করলাম। এই 26% as per CAG report আমরা খরচ করতে পারলাম না। এটা ভোগান থেকে ঢুকবে, কর্মচারী যাদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি আবারও বলছি, প্রতিটি সেশনে আমাদের কর্মচারীদের
সম্পর্কে বলি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি 46% দিয়ে পাচ্ছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায়, আমার জন্মভূমি ত্রিপুরায়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর জন্মভূমি ত্রিপুরায় আমরা 20% স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদের দিয়ে দিয়েছি, 26% আমাদের গ্যাপ। এখন কর্মচারীদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই 26% খরচ না করে বাজেটটা যখন কমিয়ে দেবে, আমরা কি আর দিয়ে দেখবো? মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন, তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে একটা গানের মাধ্যমে উনি প্রতিবাদ করেছিলেন, তোমার দেখা নেই, তোমার দেখা নেই, দিয়ে দেখা হবে না। এটা কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আই ওয়াজ সো হ্যাপি যে গত মাসে মনে হচ্ছে আমরা মার্চে আছি, 20 তারিখ ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অ্যাডহক কমিশন কে দেখাশোনার জন্য, বিশ্লেষণ করার জন্য, সরকারকে একটা পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটা কমিটি হয়। ওই কমিটি মিটিং করে কি উত্তর দিয়েছে কেউ জানে না, আমি জানি না। মাননীয় সদস্যরা বা মন্ত্রী মহোদয়ের বলেন আপনারা জেনেছেন কিনা এই প্রশ্ন। এবং যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীগণ যখন বক্তব্য রাখবেন, এই পয়েন্টটা যেন আমাদের খোলাসা করে বলেন যে ওই অ্যাডহক কমিশন দেখার জন্য যে কমিটিটা গঠন হয়েছে, ওই কমিটিটা কি বলেছে। আরেকটা জিনিস দেখুন, আমাদের অনেক পলিটিশিয়ানদের মিসেসরাও চাকরি করে, হাজারো কর্মচারী বন্ধুরা আছে, গ্র্যাচুইটি একটা বিশাল জিনিস। রিটায়ারমেন্টের পর যখন মানুষ গুরু হয়ে যায়, তখন তার সাথে বন্ধুদের সংখ্যা কমে যায়। আমাকে অনেকেই বলেছে যে হরিনাথ বাবু বৃদ্ধ হয়ে বৃদ্ধ হওয়া একটা অভিশাপ। আপনার বয়স তো কাকু হচ্ছে 82 বছর, বলছে বার্ধক্যতা নেমে গেলে বন্ধুর সংখ্যা কমে যায় এবং মনটা ঠিকই চলে, ব্রেনটা ওয়ার্ক করে, কিন্তু হাত পা এগুলো চলে না। স্টেপ গুলো যখন দেখি তখন মনে হয় আরে এটা তো ঠুক 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 করে উঠবে, কিন্তু যখন উঠতেছে উঠতে পারি না। এটা হচ্ছে বার্ধক্যের অবস্থা। তো গ্র্যাচুইটি আসলে কর্মচারীরা যে 60 বছর 60 ইয়ার্স পরিশ্রম করেছে, তখন গিয়ে সে যেন আর্থিকভাবে সুরক্ষিত থাকে, তার উদ্দেশ্যে একটা গ্র্যাচুইটি দিয়ে থাকে। গ্রুপ সি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে তার গ্র্যাচুইটি কত করে কিনা। আর আমাদের এই রাজ্যে, যে রাজ্য আমাদের, আমরা এই রাজ্যের মাটিকে যখন দিল্লি থেকে আসি, তখন এটাকে ধরে একটা চুমা দিই যে আমি আমার রাজ্যে এসেছি। এই রাজ্যে গ্রুপ সি এমপ্লয়িরা যখন রিটায়ারমেন্টে যায়, তারা প্রায় 10 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ only 50% of the সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি। এদের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের অপরাধটা কোথায়। আমি বললাম অপরাধটা আমি জানি না, তবে সরকারের কাছে আমি আপনাদের এই বক্তব্য তুলে ধরব, এই ডিফারেন্সটাকে এটাও যেন উত্তর দেওয়া হয়, আমি অনুরোধ করব। এই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলো ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাইজ এর ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এটা মানুষের পক্ষে। আমি আসলে প্রায় সময়ই ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাইজ মিনিস্টারকে ফোন করি। ইফ দেয়ার আর প্রবলেম, instantly I call most of the ministers. It is not only VT, even these days, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমার 2-3 বার সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। He was very positive for all the issues. আমি বলবো না যে কেন আমি অসত্য কথা বলব, যে he is not cooperative, he is not concerned about the problems of the people. He responded. তবে এই যে ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাইজ এর ক্ষেত্রে মানে এইখানেই বাজেটটা পড়ার পর বলছে যে আমরা ফ্রিতে চাল, অনেক লোক এসে বলছে সরকার কোথায় ফ্রি দিচ্ছে।
এটা তো জনগণ, এটা তো কিনে দেওয়া হচ্ছে। এদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এমপিরা, এমএলএরা বা দেশের সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা, ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধিরা কোন খামার জায়গা নিয়ে সেখানে ধরুন মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় ট্রাক্টর চালিয়ে বা ডক্টর মানিক সাহনের ব্যাপার বা আমরা ধান চাষ, গম চাষ করে এই চালগুলো দিচ্ছি কিনা, এটা তো ওইভাবে দিচ্ছি না। এটা সরকারের কোষাগারের টাকায় কিনে এটা মানুষের কাছে দেওয়া হচ্ছে। তো এদের কথা হচ্ছে কিন্তু ফ্রি না, এটার জন্য মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে, মানুষের ট্যাক্স থেকে জনগণের পয়সায় কিনে এটাকে দেওয়া হচ্ছে। আমি বললাম ভাই, আমি তো ফ্রি চাল পাচ্ছি না, আর 40 লক্ষ মানুষের মধ্যে 29 লক্ষ মানুষ এই ফ্রি চালের আওতা নিয়ে এসছে। তো আমি সরকারের কাছে বলবো যে যেহেতু 29 লক্ষ মানুষকে দিয়ে ফেলেছে, 40-এর মধ্যে 40 লক্ষ মানুষ কেন ফ্রি চাল পাবে না, হয়ে যাক, আমার এখানে আসুক, এটা হচ্ছে দাবি। এটা আসলে ফ্রি কিনা মানুষ এটা পরিষ্কার ভাবে জানতে চায়, এই চাল দেওয়া এটা ফ্রি কিনা। দিস ইজ ওয়ান। আরো একটা কথা হচ্ছে যে এনিম্যাল হাজবেন্ডারি এন্ড অ্যানিমাল রিসোর্সেস, এই দপ্তরের সংক্রান্ত কিছু কথা রয়েছে। এখানে কি হচ্ছে, বলছে টিগারি বন্ধ হয়ে গেছে, গটারি বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ, আমি বলি যাই বলুন, যে মাছ চাষে আমরা স্বয়ংবরতা অর্জন করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। কোথা থেকে মাছ আসছে? অন্ধ্র, হায়দ্রাবাদ, তারপর বাংলাদেশ থেকে আসছে, বম্বে থেকেও আসছে কিছু কিছু মাছ, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তো আসছে। মানুষ বলছে আমাদের মাছ দেবে। এই যে সরকার বলছে মাছ চাষে আমরা প্রায় অলমোস্ট স্বয়ংবরতা অর্জন করেছি, তারা আমাদের মাছটা কেন? কিন্তু আমি হাসলাম তো, জনগণের প্রশ্নের আর সীমা নাই, জনগণ প্রশ্ন করতেই পারে। মাননীয় ফিশারি মিনিস্টার যখন বক্তব্যটা করবেন, এই ব্যাপারটা আপনি আমার উদ্দেশ্যে তো বলবেন, জনগণের উদ্দেশ্যে এটার একটা উত্তর দেন যে আমাদের মাছটা কেন, আমরা যদি স্বয়ংবরতা অর্জন করি আমাদের মাছ, আর যদি মানুষে আমরা স্বয়ংবর না, একমাত্র একটা মানুষ আমরা স্বয়ংবর। আপনি জানেন আমাদের ত্রিপুরা মহিলারা যদি শুকরের চাষ না করত, শুকরের মাংস এই বাজারে দিত না, এবং শুকরের মাংসই কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ইন ত্রিপুরা মার্কেট। এবং এটা যদি না হতো, আমরা কিন্তু ব্রয়লার খেয়ে আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন রোগে আমরা শেষ হয়ে যাই। এখন এমএলএরা, মন্ত্রীরা আমরা যখন খাই, আমি অনেকের দিকে তাকাই, বলছে মুরগির মাংস কি, বলছে ব্রয়লার না, কান্ট্রি চিকেন। তো এটার জন্য তো বাচ্চাকে থাকতে হবে। সরকার has to take initiative to grow this poultry only শুকরের মাংস। তো এই যে শুকরের মাংসটা হচ্ছে, তাদের ত্রিপুরা মহিলাদের জন্য এখানে কেন বাধ্যের রাখা হবে? তাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে আরো বেশি কেন এই কি বলে শুকর যেন তারা পালতে পারে, তার কেন ব্যবস্থা হবে না? আমি এটাই অনুরোধ করবো সরকারের কাছে। এনিম্যাল হাজবেন্ডারি, এনিম্যাল রিসোর্সেস মন্ত্রী মহোদয় যখন বক্তব্য করবেন, আপনি আশ্বস্ত করবেন গ্রামীণ মহিলাদের যে মা ও বোনেরা, আপনারা চিন্তা করবেন না, আই এম দ্য মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা, আই এম এনশিওরিং ইউ, আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ পাবেন, অনুদান পাবেন। আপনি দেখবেন in tomorrow's newspaper, in tomorrow's sunrising, you will become the star of Tripura. এবং পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট, the most popular minister আমার কাছে, আমি এটা জনসমক্ষে বলি, আমার অনেকে বলি উনার প্রতি আপনারা তো ভালোবাসা কেন? ভালোবাসা তো হচ্ছে কাজে, কর্মে।
আলাপ আলোচনা। আমি যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দৈনন্দিন আলোচনা করি, দেখবেন আমাদের মধ্যে এই রাজনীতির বাইরেও আরো বেশি অদ্ভুততা চলে আসে। আলোচনায় হচ্ছে বলতে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে খুব খারাপ ব্যাপার চলছে। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে আপনার বাইকের সুইচ গেল, মিটার বক্স গেল, ওয়্যার গেল, এভরিথিং মুক্তাকে দিতে হবে। নাথিং ইজ ফ্রি, কিচ্ছু নেই। বলছে এত এক্সপিরিয়েন্স মিনিস্টার, উনি এটাকে দেখবেন না। আমি বলছি এই কথা আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ওনার চোখের চোখ রেখে আমি বলবো, আমি কিন্তু বলেছি এটা উত্তর দেবেন আপনি যে গ্রিড, মিটার, মেইন সুইচ, কেবল নাতে সব ভোক্তাদের, অর্থাৎ ইংরেজিতে এটাকে বলে কনজিউমারদের কিনে দিতে হবে। ওই জিবি হাসপাতালে যেটা স্যালাইন, ভিটামিন, ট্যাবলেট, এভরিথিং রোগীর পরিবারকে কিনে দিতে হবে, নতুবা তুমি মৃত্যুবরণ করে 1 কোটি নিয়ে বাড়িতে চলে যাও। এই অবস্থা। তো the slogan by the government is we are self-reliant on power generation. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ত্রিপুরা স্বয়ংবরতা লাভ করেছে। ভেরি গুড। we have surplus বিদ্যুৎ বিক্রি হচ্ছে এখান থেকে। তো আমাদের সারপ্লাস বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরও বিদ্যুতের মাসুল কেন বৃদ্ধি পায়? কেন ভোক্তাদের থেকে বেশি টাকা নেয়? আসলে এই সমস্ত জিনিস ব্রেইনটাকে একটু শার্প করে দেয়। আমি মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, যখন আপনি বক্তব্য করবেন এই বিষয়টা বলবেন যে আমরা বিদ্যুৎ মাসুল কেন বৃদ্ধি করছি, কেন আমরা মানুষকে বলছি সমস্ত পাঁচ আপনারা কিনে দিন, তবেই আমি এই কাজগুলো করে দেব। এই উত্তরগুলো আপনি নিশ্চয়ই দেবেন, এটা আমার আশা এবং বিশ্বাস থাকলে আপনি দেবেন। আর একটা হলো এখানে দেখুন, এই যে এমএলএদের, মন্ত্রীদের বেতন ভাতার বিলটা এলো, আই এম ডিপলি শকড। এবং ওই মিটিং এর মধ্যে আমি কিন্তু আই ওয়াজ সো সিরিয়াস, আই ওয়াজ সিটিং ইন বিটুইন জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় এন্ড পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রীর মাঝখানে বসে, this side is also much elder brother, this side also much elder brother. অনেকগুলো খাওয়া দাওয়া হলো মিটিং এর মধ্যে, আমি খাইনি, কারণ আই ওয়াজ সিরিয়াস যে এমএলএদের, মন্ত্রীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি হবে, এটা আমারও বৃদ্ধি হবে, এটা এই বিধানসভায় আনা হয়েছে। আই ওয়াজ শকড। কেন এভরিথিং প্রিন্টেড, হাউসেস টু প্লেস। এটার মনে হয় একটা কারণ হতে পারে যে মেবি পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে, জনগণ কি বলবে, জনগণ কি বলবে, জনগণ কি চায় যে এমএলএরা ফাটা জামা পরে জনগণের কাছে if their life is enhanced, our life also can be enhanced. যে আমি ক্ষমা চাই, কিন্তু এটা ছিল আমাদের আলোচনা। কিন্তু এই 26% টাকা খরচ করতে না পেরে যদি বাজেটটা কমিয়ে দেয়, তখন কি এই বিলটা উত্থাপন হবে কিনা, এটাও আমার প্রশ্ন থাকে। এবং this has to be answered at that time. আমি আর একটা জিনিস দেখেছি, এই বাজেটের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী উভয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এমজিএন র্যাক্স আগে কি ছিল? এমজিএন রেখা, এখন হচ্ছে এমজিএন র্যাক্স স্কিম। আমার কাছে, আপনার কাছে, ডাক্তারের কাছে, ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এমজিএন র্যাক্স সামান্য জিনিস, গ্রামীণ গরিব পরিবার, গ্রামে যারা বসবাস করছে, এমজিএন র্যাক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি খবর নিয়েছি আজকে বক্তব্য দেওয়ার আগে যে এই পর্যন্ত এমজিএন র্যাক্স প্রকল্পে 100 দিনের যে কাজের গ্যারান্টি, তার মধ্যে কতদিন কাজ দেওয়া হয়েছে? নট মোর দেন 66 to 67 এই বছর চলে
ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডেজ এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ফিনিশ। এখন কিন্তু 30-35 দিনের মতো কাজ দিতে হবে। অ্যানাদার পয়েন্ট হচ্ছে যাই কাজ হয়েছে 5 months বিল স্পেন্ডিং এবং এই শ্রমিকদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। আমি খবর নিয়ে দেখুন, আমি যখন খবর নিয়ে দেখলাম যে টাকা কেন দেওয়া হচ্ছে, the problem is with the state government. আপনি বা আপনাদের সরকার, আপনার সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মান দিয়ে আপনাকে বলছি, 270 কোটি টাকার মতো যা খরচ হয়েছে এটার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট আপনি দিতে পারেন। And because of that, মহামান্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা আটকে দিয়েছে। Why it is to happen? এই গরিব মানুষের কি হবে? We must think about it. এবং এইটা যেন যে কোনো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অর্থমন্ত্রী হোক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হোক, যখন বক্তব্য রাখবেন, প্লিজ রিপ্লাই টু দিস পয়েন্ট। বেকার শ্রমিকরা জানতে চায়। আরেকটা হচ্ছে হেলথ আপনার ভালো দরকার, আমার দরকার, ফর এভরিওয়ান অফ আস। এই হেলথ বাজেটটা আমি যখন দেখেছি সেদিন মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আসলে ভালো কাজ করলে তো ধন্যবাদ জানাতে হয় এবং লিখিত ভাবে স্বাস্থ্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 18 নম্বর পয়েন্টে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই সুযোগে, অর্থাৎ কোন সুযোগে, বাজেট বাসক দেওয়ার সুযোগে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা 2023 বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই। এই সুযোগ ছাড়াও প্রতিনিয়ত আমি ধন্যবাদ দেব। কিন্তু হেলথ বাজেটটা যখন দেখি, এই যে হেলথ বাজেটটা আপনারা এক গ্ল্যান্সে রেখেছেন, স্যার প্লিজ সি দিস বাজেট। I think it is roughly I don't know, some 6.71% রেখেছে in health. Is it 6.2%? এই বাজেট দিয়ে এতগুলো মানুষের, এত পরিবারে 5 লক্ষ টাকা করে এটা কি হবে, কোথা থেকে দেবে? এই বাজেটটা এত বাজেট কম কেন? ইট ইজ মাই কোয়েশ্চন। নাকি আমার এইচডিএফসি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মতো প্রাইভেট বীমা সংস্থাকে দিয়ে এটা করাবে? এটা হবে না। কিন্তু এটা তো যে কোনো ব্যক্তি, আই হ্যাভ টেকেন হেলথ ইন্স্যুরেন্স ফ্রম রিলায়েন্স, আমি নিতে পারি। যেহেতু সরকার বলছে, মুখ্যমন্ত্রী বলছে এই 5 লক্ষ টাকার কাভারেজ হবে এই যোজনায়, গুড, বাট হোয়াই দি বাজেট ইজ লেস? আমি কেন বাজেটটা বেশি কেন বলেছে এটা প্রশ্ন তুলছি না। হোয়াই দি বাজেট ইজ লেস? আরো একটা বিষয় এখানে একদম ইয়েভাবে দিয়েছে, লোন। রাজ্য সরকার লোনের ইন্টারেস্ট দিতে দিতে অবস্থা শেষ। পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট 5.34%। আপনারা দেখবেন স্টেটমেন্ট 6, পেজ নাম্বার 7, এই বাজেট একটি গ্ল্যান্সে দিয়েছি। রিপেমেন্ট অফ লোনস, এটাও তো লোনের ব্যাপারে 2.04%। সব মিলিয়ে কিন্তু 7.38%। আমরা শুধু এই 27,800 সামথিং কোটি টাকার মধ্যে এত শতাংশ টাকা কিন্তু ঋণের পরিশোধ করতে করতেই শেষ। মাই পয়েন্ট ইজ, তাতে কি হচ্ছে? Because of that, you have to reduce the budget in rural development পঞ্চায়েত। আপনি দেখুন কি পরিমাণে, what is the budget? একটা পঞ্চায়েত, ত্রিপুরার 70 থেকে 80% মানুষ তারা এখনো দরিদ্র বলে পরিচিত। এই মানুষগুলো তাদেরকে উপেক্ষা করে এই টার্গেটটাকে বাদ দিয়ে আমি যদি একটা বাজেট করি, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে? আই ওনলি কোয়েশ্চেন। যদি হয় আমাকে প্রমাণ দিন। কেন পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টে, ভিলেজ কমিটিতে এই বাজেট এত কম? আমাদের এই বাজেটের মধ্যে ওই দরিদ্র লোক 29
লক্ষ 30 লক্ষ লোককে আমাকে টার্গেট করে বাজেটটা তৈরি করতে হবে। And this has not happened in this budget. I can tell you, sir, this budget, although it has been printed in glossy paper, গতবারের চেয়ে এইবার কিন্তু কালার কম্বিনেশন প্রিন্টিং আরো ভালোভাবে হয়েছে। বানানটা খুব শুদ্ধভাবে লিখেছেন অর্থমন্ত্রীর যারা এই বাজেটটা প্রিন্ট করেছে। আমার মনে হচ্ছে গতবার আমাদের আলোচনার পর ভালো একটা প্রিন্টিং হাউসে গিয়ে এটা করেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। তবে একটা জিনিস এখানে বাজেট ভাষণের শব্দ শেষে লিডার অফ অপোজিশন কি প্রশ্ন করে সরকারের কাছে? এসসিডিটি টাকা দিস ইজ ফোর্থ সেশন ইন দ্য 13th অ্যাসেম্বলি। আমি কিন্তু এসসিডিটি বলে চিৎকার করছি। 22 সেপ্টেম্বর 2022 তারা পরীক্ষা দিয়েছে, এখন রেজাল্ট বেরোলো। এর কোয়েশ্চেনিং মি, এই মোবাইলটা যখন আমি চালু করি হাজারো লোক আমাকে বলছে, স্যার নিনিয়ানো gleich von Wiedersau sind jetzt die Komponisten. মানে কত মানুষ ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এসএমএস দিয়ে জিজ্ঞেস করছে এসসিজির ব্যাপারটা। আমি বললাম, ভাই কোন গণতান্ত্রিক রাজ্যে গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দল চাকরি দিতে পারে না। আমি বলছি বিরোধী দল প্রশ্ন করতে পারে, চাকরি দেবে কারা? চাকরি দেবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, চাকরি দেবেন সিরিয়ালের 2 নম্বর মন্ত্রী শ্রীরতনলাল নাথ বলব, চাকরি দেবেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। আমি পারবো না, আমি অমনি প্রশ্ন করতে পারি। এদের পক্ষে আমি মাননীয় সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি, আপনি যখন বক্তব্য করবেন এই এসসিডিটি ব্যাকারদের যে পরীক্ষাটা হতো 2022 সালে, রেজাল্টটা কবে হবে মানুষ এবং আমি জানতে চাই। আর একটা হচ্ছে, এটা 2 নম্বর প্রশ্ন আসছে, নেট স্লেট পিএইচডি, এটা নিয়ে যারা বিভিন্ন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা পরীক্ষা দিয়েছে দেবে, সরকার গত 6 বছরে কোন রিক্রুটমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে করে নাই, তাদের বয়সের সীমা বেঁধে। এখন এদের প্রশ্ন হচ্ছে, চাকরি যেহেতু দিতে পারে না, নেট পিএইচডি স্লেটের ক্ষেত্রে বয়স সীমা যেন 5 বছর বৃদ্ধি করা হয়, এটা তাদের দাবি। এটা আর আমাদের 3 নম্বর অনলি 5টা কোয়েশ্চেন থাকলে প্রশ্ন করতে, এটা আমার প্রশ্ন থাকবে জনগণের। 3 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, কর্মচারীরা বলছে যে আমাদের দিয়ে দেওয়া হবে কিনা, হ্যাঁ বা না। যেমন মাননীয় চেয়ারম্যান এখন আছেন, উনি খুব বিনয়ী মানুষ, হেসে আমাদেরকে দেখছে এবং যেমন বলছে স্পিকার সাহেব আজকে বলেছেন এত কিছু বলার দরকার নেই, করবেন কিনা হবে কিনা জিজ্ঞেস। আমি জিজ্ঞেস করছি কর্মচারীদের দিয়ে দেওয়া হবে। আর জুনিয়রদের পক্ষে এই জুনিয়র পুনর্বাসন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হবে কিনা, এটা কিন্তু জুনিয়র অংশের মানুষরা এরা জানতে চায় এই সরকারের থেকে যে 2টা শুকর এইসব নিয়ে আমাদের কিছু হবে না এবং আমাদের চিরকালের জন্য আমরা যেন জুনিয়র পুনর্বাসন পাই। এই সরকার মোদীজির আশীর্বাদ প্রাপ্ত ত্রিপুরার যে সরকার, এরা যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এটা তাদের প্রশ্ন। আর এই যে আমরা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার থেকে এটা শুনছে, মাননীয় চেয়ারম্যানকে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিস্থিতি বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়ের নজরে আনছি। অ্যাসেম্বলি সেক্রেটারি বলছে যে এই অ্যাসেম্বলিটা চলবে, এখানে যদি করবে লাস্ট 6 ইয়ার্স অনেক রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছে, নো রিক্রুটমেন্ট, নো রিক্রুটমেন্ট। 1963 থেকে আমি রেকর্ড আমি কিন্তু কালকে বমি করে দিয়েছি, কারণ বাইরে থেকে এসে পড়াশোনা করতে করতে
সারাটা সব বমি করে দিয়েছে মাথায়। আমরা বললাম জনগণের জন্য প্রস্তুত করতেই হবে এবং পূর্বতন বিরোধী দল নেতায় আমাকে শিখিয়েছে যে পড়তে হবে, জিজ্ঞেস করতে হবে। না না না, 1963 থেকে এই বছরের আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ওনারা যখন ছিলেন মিনিমাম 8-10 জন করে রিক্রুটমেন্ট হতে এই কমিশন। Why in the last 6 years it has stopped? এটা যদি বিধানসভাকে স্মুথলি, এখন তো ওইখানে বক্স টপ দেখা গেছে, এটাও ঠিক আছে, চ্যানেল 1 টপ করো, চ্যানেল 2 বেঙ্গলি, চ্যানেল 3 ইংলিশ, এগুলো হচ্ছে। যেহেতু এটা হচ্ছে, কর্মচারীরা যেন আরো সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, কাজ যেন তারা স্মুথলি করতে, রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা করতে। আর পরিশেষে একদম 10 মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করছি যে কম বড় চ্যানেলে যারা বলবে তাদের কিন্তু সংখ্যাটা বেশি করে দেবে, কারণ কম বড় থেকে কম বড় থেকে ইংলিশটাকে করতে হবে। ইংলিশ এটা তো বাস্তব, কারণ ইংলিশে যারা বলবে এরা বাংলা, ইংলিশ কেউ বললে কম বড় ব্যাপার আছে, তাহলে কম বড় ট্রান্সলেট করবে, এদের এক্সপার্টাইজটা ইংলিশে থাকতে হবে, হিন্দিতে থাকতে হবে, দেন only they can translate। আমরা বাংলায় যারা করবে তারাই করবে, ইংরেজিতে ট্রান্সলেটের সংখ্যা বা অন্যান্য কমেন্ট্রিরা যারা ওই কমেন্ট্রি বক্সে কিন্তু ওই সংখ্যাটা বাড়িয়ে দেবে, তাতে কিন্তু সুবিধা হবে। জাস্ট লজিক্যালি ঠিক, আমি কম্পিউটার বলে ডিমান্ড করছি ট্রান্সলেট এইটুকু। এই বাজেটটা অন্তত এইবার যদি সুযোগ থাকে, আমি যা যে পয়েন্টগুলো বললাম এইগুলো সংশোধনে আনা যায়, আর যদি নাও আনা যায় অন্তত অ্যাকসেপ্ট করুন এবং বক্তব্যের মাধ্যমে ত্রিপুরার 40-41 লক্ষ মানুষকে আশ্বস্ত করুন যে বিরোধী দলনেতা যে কথাগুলো বলেছেন এই কথাগুলো আগামী দিন আমরা কনসিডার করবো, জনগণের সাথে এই কথা বললে খুশি হব। এই কয়েকটি কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। 2349টি বুথেই পদ্মফুল ফুটাবো, শেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির সকল স্তরের কার্যকর্তারা ইতিমধ্যে কাজ করা শুরু করে। আমাদের কাছে আরো বেশি শক্তি সঞ্চয় হয়েছে। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বর্তমান সাংসদ রাজ্যসভা, উনি আমাদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার প্রার্থী হয়েছেন। তো আমাদের কাছে এটা আরো বাড়তি মাইলেজ হয়ে গেছে। তো সেই কারণে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার যে মানুষের জন্য জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি করছে, নিশ্চিত আমরা মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রয়েছে আর ভারতীয় জনতা পার্টিকে বেছে নিয়েছে। তো আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের পশ্চিম আসনের যিনি প্রার্থী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান সাংসদ আদরণীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে আমি আহ্বান করব আপনাদের সামনে ওনার কিছু বক্তব্য তুলে ধরার। তার পরবর্তী সময়ে জাতি, ধর্ম, দল, মত নির্বিশেষে আমরা ছোট্ট একটা টিম ছিলাম, ছিল না, কেয়ারপুর ছিল না, কোনো পরিচিত মুখ ছিল, আমার সঙ্গে আমি এটা গর্বের সঙ্গে পুরো ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা রাজ্য ছোট হতে পারে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবসময় ব্যতিক্রম ছিল। আর তার সবথেকে বড় স্বয়ং বিপ্লব। আমার কোনো পরিচিতি ছিল না, আজ আমাকে মানুষ চেনে, দুনিয়া আছে সমস্ত ত্রিপুরার মানুষ। সে মানুষদের মধ্যে সাংবাদিক বন্ধুরা আছে, পলিটিক্যাল পার্সোনালিটি আছে, মা বোনেরা আছে, আম জনতা আছে, সবাই আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাও আছে। হিসাবে আমরা পরিচিত হতাম। আমার খেয়াল আছে ত্রিপুরাতে রাজবাবু এদের সঙ্গে ঘুরতাম, তো ভালোবাসি। আমি একদিনও ত্রিপুরার মানুষ কোনদিন ঘুরি, আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি কোনদিন ত্রিপুরার মানুষ ঘুরবো না।
কমিউনিস্ট, কংগ্রেস, অন্যান্য পার্টি যারা আছে আমি তাদের কাছে নিবেদন করব, রাজনীতিতে বিরোধী পার্টি হতে পারে, কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে 2018-তে মানুষ ভোট দিয়েছিল, তার কারণে 2018 বড় একটা অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল, অঙ্কগণিত সেটা বড় নেতৃত্বরা দিয়েছিল, আমাকে উৎসাহ জাগিয়েছিল। সত্তাতে থাকার পর আমি সেগুলো অনেকের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আজকে আমি তার জন্য বলছি, কারণ 2018-এর পরে এখন আবার আমি ত্রিপুরাতে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে এসেছি, আমি সাংবাদিক বন্ধু মাধ্যমে সারা ত্রিপুরাবাসীর কাছে নিবেদন করব, আপনাদের বিপ্লবী ভালো পদ্ম চিহ্ন ভোট দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শক্তিশালী করুন। আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম 4 বছর 2 মাস ভুল ত্রুটি আমার দ্বারা হতে পারে, চেষ্টা করেছি ত্রিপুরা মানুষের কল্যাণ হোক, ত্রিপুরার মানুষকে চেনো। তার কিছু কাজ বাকি আছে। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে সুযোগ দিয়েছে, কারণ আমি রাজ্যসভার এমপি ছিলাম, আছি, যতটা পারি আমি ত্রিপুরার জন্য করি, কিন্তু লোকসভা এমপি হিসাবে ডাইরেক্ট যাওয়ার সুযোগ পাই, ডাইরেক্ট বোঝার সুযোগ পাই। আমি নিষ্ঠার সহকারে সেই কাজগুলো করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মহোদয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। উনি রাজ্যে সুন্দরভাবে রাজ্য চালানোর চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। ওনার পুরো টিমকে ধন্যবাদ, আর সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ, কারণ কি 2016, 17 সাল করে ছিল 18 পর্যন্ত, আর তারপরও সাপোর্ট, যেটা আমার স্ট্রেংথ ছিল, এটা ত্রিপুরার সঙ্গে আমি কারোর কাছে কোনো কিছু চাইও না, দিতেও পারি না, আমার কিছু ছিলই না, কিন্তু তার পরবর্তী সময় সমস্ত বন্ধুরা একসাথে ঐতিহাসিক পরিবর্তন করেছে। আর আমি আশা করি এই 2024-এর নির্বাচনে আপনাদের মাধ্যমে আমি আপিল করি, যারা কংগ্রেস রয়েছে, আমি আপনাদেরই ছেলে, আমার কাছে আসুন, মোদির সঙ্গে চলুন। ত্রিপুরার মাপকাঠি মোদির কাছে আছে, আমি মোদিজিকে কাছে থেকে দেখি, কাছে থেকে চিনি, ত্রিপুরাকে ভালোবাসি। আরো বারবার জিতিয়েছেন, 2বার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছেন। আগামী লোকসভা ইলেকশনে বিশ্বাসের সঙ্গে ত্রিপুরার মায়ের এই পণ্যভূমিকে বলতে পারি, নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ভারতবর্ষের মানুষ ত্যাগ করে রেখেছে, ভারতের মানুষ, পুরো দুনিয়ার মানুষ ত্যাগ করে রেখেছে যে মোদী 33বার আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমি আবারও আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বসে থাকতে হয়েছে, আসার সময় দেরি হয়ে যাবে। আমি কৃতজ্ঞ সারা ত্রিপুরার মানুষের প্রতি, পার্টির কার্যকর্তার প্রতি, যে এখনো আমাকে যতটা আপনার 2015, 16, 17, 18, 19 লাগাতার যতটা ভালোবাসা দিয়েছেন, আজও ঠিক ততটাই ভালোবাসা পেয়েছি, আগামী দিনগুলিতে পাবো। আর আমি আপনাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করব। মানুষ ভুল ত্রুটি আমি করতেই পারি, কিন্তু ষড়যন্ত্র করে আমি কোনো ভুল ত্রুটি করি না, আর ষড়যন্ত্র কোনো কাজ করি না, আগামী দিনগুলো করবো না। আমি সবার কাছে আপিল করি আপনাদের মাধ্যমে, আগামী দিনে মোদির হাত শক্ত করার জন্য আমি প্রার্থী আছি। ভালো লাগে আপনার ছেলেকে, আপনার ভাইকে, আপনার সহযোগীকে পদ্ম চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। যদি কারো যেভাবে আমরা 2023 নির্বাচনে দেখেছি, এবারও যদি প্রার্থী নির্বাচনে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কিভাবে মোকাবিলা করবেন? এক। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কিষাণ আন্দোলন চলছে, আপনিও জানেন, ইতিমধ্যে সারা দেশব্যাপী রেল বন্ধের আহ্বান করেছে, ডাক দিয়েছে। এই সরকারের যে স্লোগান, সেটা কতখানি কার্যকর? দেখুন, আমি যেই প্রদেশে এখন ইনচার্জ প্রভারী আছে, ওই প্রদেশের বর্ডারে, পাঞ্জাব বর্ডারে এটা বসে ওই আমি হরিয়ানা তো কৃষি প্রধান রাজ্য, সেখানে যোগদান করে ভারতবর্ষ অন্যান্য প্রান্তের কৃষকরা জানে। আমি তাদের বিষয়ে কোনো কিছু বলার অপেক্ষাও রাখি না, ওই জায়গাতে যেতেও চাই না, কারণ অন্য ওনারাই চাই ত্রিপুরাতে হোক আর কৃষকরা যখন কৃষিকাজ করে তখনই আমাদের অন্যের জোগাড় হয়, সমস্ত অন্নদাতাকে। আর যেটা আপনি বলছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতি, ডেমোক্রেসিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আসবে, প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে, প্রার্থী হবে। আমি আগেই বলেছি
সবার কাছেই প্রার্থনা করব যে প্রার্থী তো সবাই অন্যান্য পার্টিতেও দেবে, কিন্তু আমি ত্রিপুরার সমস্ত প্রার্থীও আছে, যেখানে প্রার্থী হতো ত্রিপুরা বাইরে থেকে লোকসভাতে অনেক সময় আসেও, তার জন্য পুরো ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোকসভা বা রাজ্যসভা দাঁড়াতে পারে। আমি তাদের কাছে আশা করব যে আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য, আর যাতে নিষ্ঠা সহকারে আমি কাজ করার যে সুযোগটা পেয়েছিলাম আগে, এখন রাজ্যসভার এমপি হিসেবে আছি, আগামী দিনে যাতে করতে পারি সেটাই আমি স্যার দুটো বিষয়। আপনাদের দলের প্রথম প্রার্থী তালিকাতেই আপনার নাম, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও প্রার্থী হিসেবে তালিকায় নাম রয়েছে, এটা কিভাবে দেখছেন? দ্বিতীয় বিষয়, প্রচার কবে থেকে শুরু করছে? দেখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী বিপ্লবদের পরিচয় করিয়ে দেবে, তার জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদীর নাম, আজ মোদীর নামে ভারতবর্ষকে চেনে না, সবচেয়ে বড় বিষয়। আজ নরেন্দ্র ভাই মোদীর নামে ভারতবর্ষকে চেনে দুনিয়া, সেটা আমাদের ভারতবাসীর জন্য সবচেয়ে গর্বের বিষয়। স্বাভাবিকভাবে আমাদের দলের সর্ববৃহৎ নেতৃত্ব অনেক লিস্ট বেরিয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত অনেক এমপি 195 জন লিস্ট ছিল, তার মধ্যে আমারও আছে। তো আমি ভাগ্যবান যে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বের পার্টির সংসদের টিকিট আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেপি নাড্ডাজি অমিত শাহ কৃতজ্ঞ। আর বাকি ইলেকশন প্রমাণ করার দরকার নেই, পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদেরকে আমি বলবো আপনাদের মাধ্যমে, মানুষ বিজেপিকে মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য বসে আছে, আপনারা শুধু বুথ ওয়াইজ মানুষের কাছে গিয়ে আপিল করুন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, নমস্কার জানিয়েছেন, উনি আপিল করেছেন, সেটা বললেই প্রচার কবে থেকে শুরু করছে? প্রচার আমি মাতা তুলসী মন্দির শুরু করার জন্য যাবো, তারপর এসে আজকে পার্টি বসে একটা মিটিং আছে অ্যাটেন্ড করে, কালকে আমাকে দিল্লি যেতে হবে, কারণ কি হরিয়ানার বোর্ডের মিটিং আছে, আমি প্রভারী আছি, তারপরে একদিন আমি যাবো। আর 8 তারিখে আবার আমাকে যেতে হবে, সুন্দরবন পার্লামেন্টারি বোর্ড মিটিং আছে, ওটার পর আমি 9 তারিখ থেকে ত্রিপুরাতে প্রচার শুরু করবো। প্রদেশ সেক্রেটারি আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, ওনারা যেভাবে আমাকে মার্গদর্শন করবেন, যে রাস্তায় নিয়ে যাবে আমি সেই রাস্তায় চলতে পারবো। What are the issues on this election? প্রশ্নটা খুব সুন্দর। প্রধানমন্ত্রী, আপনার হৃদয় আছে, আমার হৃদয় আছে, প্রধানমন্ত্রী ফিজিক্যালি নিশ্চয়ই একবার ত্রিপুরাতে আসবেন তুলসী মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। মোদী সবার হৃদয় আছে, বিশেষ করে মহিলাদের। All over India, only one issue, Narendra Bhai Modi and Bharata. And opposition is wrong. All over India, everybody. So familiar issue. No 140 crore public issue. Our leader, he is not one leader, he is a statesman. Right now. So I believe all the people of Tripura definitely voting for me. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলবেন? মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় সদস্য এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত পূর্বতন শিক্ষক অশোক চন্দ্র মিত্র যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন, এটার বিরোধ করার কোনো ব্যাপার নেই। আর রুলস এন্ড রেগুলেশনস এর ব্যাপারে মাননীয় সদস্য সিএম মেম্বার শ্রী সুদীপ রায় বর্মন যেটা বলেছেন, আই এম শিওর the speaker will take appropriate action. ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে যে নোটিফিকেশনটা করা হয়েছিল, এটা উইথড্র হয়েছে।
there is no point to refer that and bring another. তবে একটা চমৎকার ব্যাপার দেখেছি আগে এইখানে নর্মালি বিরোধী দল শাসক দলকে প্রশ্ন করে আমাদের ট্রেজারি গাইডস থেকে মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র মজুমদার যেভাবে প্রশ্ন ঢুকেছেন এইদিকে এটা কিন্তু ত্রিপুরার বিধানসভা ইতিহাসে প্রথম নজির মনে হচ্ছে আমি জানি তখন এমনটা হয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হয় Let us talk something else. এখানে আমরা যারাই কথা বলবো হোয়াট ইজ দিস ওনিয়ন কর্মচারী তাদেরকে নিয়মিত করি আমি এইখানে 2018 সালে আপনাদের যে সরকার বিজেপি এবং আইপিএফটির সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনারা কি বলেছেন যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীরা আপনারা নিয়মিত হয় I can remember only this. তারপরে কতজনের নিয়মিতকরণ আপনারা করেছেন I don't have that figure. তবে এই হাউসের মধ্যে আমি মাননীয় সদস্য মন্ত্রীগণ মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত যারা বসে আছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে এটা বলছি যে আমাদের রাষ্ট্র ভারত আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র অর্থাৎ জনগণের কল্যাণ করার জন্য মানুষ আমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছে দিস ইজ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা তাই করব আরেকটা মানুষের জন্য করব যারা বঞ্চিত লাঞ্ছিত তাদের জন্য আমরা কাজ করব কিন্তু ত্রিপুরায় একটি কন্ট্রাকচুয়াল তারপর আর কি ফিক্স পে বিভিন্ন যে সংস্থায় মানুষ কাজ করছে হাজার হাজার ইভেন আগরতলা কর্পোরেশন এলাকায় if I cannot tell the exact figure but definitely more than 800 জারুঘাট বিভিন্ন অনেক ছোট ছোট পোস্টে কাজ করছে they are mostly non-regular এবং তাদেরকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হচ্ছে আউটসোর্সিংটা হলো আমি কোন একটা সংস্থাকে বলছি যে আপনি আমাকে 100 জন সুইপার দিয়ে দিন আর ওই লোকটা যে কোম্পানির মালিক সরকারের থেকে ধরুন পার হেড 10,000 টাকা করে নেবে আর যারা আউটসোর্স না হলো তাদের 8,000 টাকা দেবে হিন্দিতে যাকে আমরা বলি ঘর বেঁধে 2,000 পার হেড কামাও এই হচ্ছে আউটসোর্সিং এবং ত্রিপুরায় আউটসোর্সিং চলছে আমার আমাকে জিজ্ঞেস করছে দাদা আপনি কখনো ব্যবসা করবেন আমি বলছি না আমি 40 বছর 30 বছর বয়সে ব্যবসা করিনি এখন আর করবো যাই করবো সমাজের কাজ করবো রাজনীতি আঙ্গিনায় থেকে মানুষের সেবা করতে চেষ্টা করবো আর ব্যবসা করবো এই যে কেন হোয়াট ইজ দিস আমি তখন জানতে চেষ্টা করলাম এই আউটসোর্সিং গুলো কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে কিছু লোক আছে যারা আমি জানি না আপনাদের মধ্যে কে বা কারা সেই লোকগুলো আই ডোন্ট আমার মনে হচ্ছে যারা কাছের লোকের কিছু সুবিধা করে দিতে চায় দে উইল সাপোর্ট আউটসোর্সিং এর আমার প্রথম দাবি থাকবে অনিয়মিত থেকে নিয়মিত করার প্রস্তাবের পক্ষে আমি বলছি কিন্তু আমার দাবি থাকবে লেট আস স্টপ দি আউটসোর্সিং এই আউটসোর্সিংটা কাজের কোয়ালিটিটা কমিয়ে দিচ্ছে একটা লোক 11 মাসের জন্য তাকে আমি আউটসোর্স করছি এটা চুরি করে চলে যাবে তার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না কারণ হি ইজ নট অ্যাকাউন্টেবল তাকে শাস্তি দেওয়ার কোনো বিধান নেই জাস্ট থিঙ্ক সিরিয়াসলি এবং আমাদের ত্রিপুরায় অনেকগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন অনেক স্কিম আছে সেখানেও শত শত দেয়ার ইন কন্ট্রাকচুয়াল অর ফিক্সড পেজের কাজ
14 বছর 20 বছর কাজ করছে তাদের আর নিয়মিতকরণ করা হচ্ছে। ওয়ান glaring instance happening in the house, আমাকে এই সংগঠন বারবার এসে বলছে নেট স্লেট পিএইচডি ফোরাম, মানে শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে এদের চাইতে উপরে আমি I don't have net, I don't have slack. How many of us sitting here, including Chief Minister, how many of us have PhD? Did আমাদের কেউ আসামি যায়নি? I don't have that, please I will tell you. এই নেক্সট PhD করার লোকগুলো একটা ফোরাম করে আমার মতো কার আছে পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার, আমি জানি উনি আমাকে PhD পাওয়ার পরবর্তী সময়ে কোনো অনুষ্ঠানে উনি আমাকে ডাকতেন। I don't know about এরা ওনারা এসে বলছে যে অনেকগুলো কলেজে কন্ট্রাক্ট বেসিসে তারা 14 বছর কাজ করছে, কিন্তু এদের নিয়মিতকরণ করা হচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যিনি পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স এর মিনিস্টার, উনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, হি নোজ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এডুকেশন পলিসিটা হবে সেখানে কি বলেছে 25:1, মিনিমাম 25 জন স্টুডেন্টের জন্য একজন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা প্রফেসর হতে হবে। If roughly we calculate আমাদের এই রাজ্যে we need 2100 more assistant professors, সেখানে এই শিক্ষক স্বল্পতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। তাতে কি হচ্ছে, বলতে গেছি কিছুদিন আগে যে more than 40% স্টুডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়েরা ফেল করেছে, 40%। They could not pass the exam. এবং এরা ধর্ণা দিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে ধর্ণা দিয়ে তাদেরকে বলা হলো এখন তোমরা পাস করে ফেলেছ, দিস ইজ দি শিক্ষা ব্যবস্থার রাজ্যে। অথচ আমাদের ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে, একটা রাজ্যে নোটিফিকেশন এগুলো অনেক পরিশ্রম হতে হয়। আমি যদিও পূর্বতন বিরোধী দলনেতার মতো পরিশ্রম, আমার যারা স্বাধীনতা আমি নিয়েছি, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এর একটি সুন্দর একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এদের ওইখানে স্টেট এইডেড কলেজ টিচার ক্যাটাগরি 1 অর্থাৎ যাদের নেট স্লেট পিএইচডি থাকবে, ক্যাটাগরিতে থাকবে, যে ক্যাটাগরির নাম হচ্ছে ক্যাটাগরি 1। ক্যাটাগরি 2 তে যারা আসবে, they don't have net slate but they have masters in the subject. এদেরকে কি সুন্দর ভাবে ট্রেন করেছে। যে সিট 10 বছর ধরে যারা করছে তারা 31,000 টাকা পার মাস পেয়ে যায়, আর 10 বছরের বেশি যারা করবে তারা 1,000। আমাদের রাজ্যে শিক্ষিত বেকারদের আত্মহত্যা হচ্ছে, তারা বলছে ঠিক আছে আপনারা যদি চাকরি দিতেই না পারেন চলবে, কিন্তু একটা সিস্টেম করে আমাদের খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করব। অশোক বাবুর এই প্রস্তাবে আমার কোনো বক্তব্য নেই, 100% অশোক বাবু, কিন্তু তার সাথে সাথে বলছি ঠিক আছে আপনারা নিয়মিত করতে পারছেন না, কিন্তু অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য একটা ফর্মুলা তৈরি করুন, সামথিং লাইক গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কি সুন্দর করে করে চালিয়ে সেই দিকে যাবো না। আরো একটা ব্যাপার হলো এদের আউটসোর্সিং করতে গিয়ে এটা বলছে রাজ্যের সরকার বেকারদের দায়িত্ব নিতে চান না। বেকারদের যদি সময়টা বাড়লে দেন, ঠিক আছে সময় বাড়ানো, I have no problem. So rather we have no problem.
I had ব্যাপারটা politically it is not correct. I think we don't have problem. That's it. তো এই যে আউটসোর্সিং এর বিরুদ্ধে কিন্তু রাজ্যের বেকার এদের একটাই কথা যে সরকার আমাদের they are not taking responsibility. এটা কিন্তু এটা লজ্জার ব্যাপার. Why government will not take responsibility of the unemployed youths? আমার প্রথম দাবি যে আউটসোর্সিং বন্ধ হোক, সরকার বেকারদের এবং দায়িত্ব নিয়ে হাজারো বেকারদের কর্মসংস্থান করুক এবং কিছু সময় বাদে যেটা আমাদের বিধায়করা বলেছেন যে 10 বছর হোক 5 বছর হোক একটা আইন তৈরি করে তাদের নিয়মিতকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এইভাবে আগে বলছি এবার এই কথা যে টেট পরীক্ষা দিয়ে যারা শিক্ষকতার চাকরি করে নো বেয়ার ইন ইন্ডিয়া, আমি জানি না আপনি আমার দিকে দেখেছেন, নো বেয়ার ইন ইন্ডিয়া আদার দেন ইন ত্রিপুরা, তারা ফিক্সড পে চাকরি করে না। বাট আমাদের ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হ্যাজ গট একটা ইনস্টেন্স আমরা তৈরি করেছি যে টেট পরীক্ষা দেওয়া হবো ফিক্সড পে চাকরি করতে হবে। আমি অনুরোধ করবো সরকার, আমি তর্ক করছি না, আগামীকাল দেখাবে যে শুধু প্রশ্নই করেছে, আমি অনুরোধ করছি সরকারের কাছে যে টেট পরীক্ষা দিয়ে যারা ফিক্সড পেতে চাকরি করছে তাদেরকে রেগুলার করা। আবার বলছি, এই পিপল আর ওয়াচিং না, এসটিইটি বেকার কত ভালো করছে, ইউ হ্যাভ নট টেকেন এনি অ্যাকশন। যাদের উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ইউ হ্যাভ নট গিভেন দেম অফার। তাহলে সরকার যে বলছে যে আমরা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আই টেল ইউ, ইউ অ্যাড আপ অন দিস পয়েন্ট, হবে যে এই রাজ্যটা এগিয়ে যাচ্ছে। আই নট টেক মাচ টাইম, অনুরোধটা সেখানেই থাকবে যে হাজারো এই রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারী যারা আছে তাদের দ্রুত আপনারা নিয়মিত করে তাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করুন। এই কয়েকটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আজকের সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার বাড়িতে আছেন আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্য মাননীয় কমল সেন মহোদয়, আপনারা সবাই মোটামুটি ওনাকে চেনেন। আর আমার বাড়িতে আছেন জওহরলাল সাহা মহোদয়, কলকাতা অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। আজকে আমরা আপনাদের সামনে কয়েকটা বিষয়, আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন রাজ্য সরকার কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ভাতা ভাতার ঘোষণা দিয়েছেন। অনেকদিনই আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে, আমাদের সরকার এবার মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দিয়েছেন, 5% মহার্ঘ ভাতা। আমরা আমাদের যে দলের যে নীতি আদর্শ, আমরা তার উপর ভিত্তি করে আমাদের সরকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে থাকে। সরকার আসার পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি যেমন সুনিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য অংশের মানুষের কি অবস্থা তাও দেখা, যুবকদের কি অবস্থা তাও বিবেচনায় রাখা হয়। ইতিপূর্বে যে সরকার ছিল সে সরকারগুলি এইভাবে সমগ্র অংশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করত না, ভোটের স্বার্থে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। আমাদের আসার পর থেকে কর্মচারী অংশের মানুষের যেমন বিভিন্ন সুবিধা হয়েছে, বাজার মূল্যের উপর বিকাশ করে ভাতা কিভাবে বাড়ানো যায়, আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে আছে, সমস্যা আছে, আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আর্থিক, কিন্তু তারপরেও কর্মচারীদের যে চাহিদা, সেই চাহিদা পূরণের চেষ্টা হয়েছে নীতিগত দিক থেকে।
পাশাপাশি যে অন্যান্য অংশের মানুষ তাদের বিষয়েও নিয়মিত চিন্তা করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। সমগ্র অংশের মানুষের স্বার্থে যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্ত এখন বিবেচনার সময় এসেছে এবং এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছে। যাই হোক, আজ রাজ্য সরকার ঘোষণা দিয়েছেন 5% মহার্ঘ ভাতা জানুয়ারি মাস থেকেই তা প্রযোজ্য হবে। সেই সুবিধা কর্মচারীরা পাবেন, আর্থিক সুবিধাগুলি পাবেন। আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে কিভাবে সরকারের ব্যয়ের বহর বাড়বে। আপনারা যদি একটু ভালোভাবে দেখেন, আমাদের যে গত 22 মাস, এই 22 মাসে আমরা 5% মহার্ঘ ভাতা আমরা দিয়েছি, আমাদের সরকার দিয়েছে কর্মচারীদের জন্য 22 মাসে 22%। এটা একটা রেকর্ড। আপনারা যদি অতীতের সরকারগুলি দেখেন, এই রাজ্যে যে অতীতের সরকারগুলি ছিল তাদের সাফল্যের খতিয়ান যদি আপনারা নিয়ে দেখেন, এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এর আগে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য রাস্তায় নামতে হতো, কর্মচারীদের আন্দোলন করতে হতো। এমন কোন দৃষ্টান্ত ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কর্মচারীদের রাস্তায় নামা, ঠিক আছে, আগ্রহ তো থাকবেই, কিন্তু তারপরেও রাস্তায় নামতে হয় না, কর্মচারী রাস্তায় নামতে হয়নি, কিন্তু তাদের মহার্ঘ ভাতা সরকার যথাযথ সময়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমি আবারও বলছি, এই ধরনের দৃষ্টান্ত কোথাও নেই, এই রাজ্যে অন্তত নেই। যে সরকার কিভাবে দিয়েছে, আমরা আমাদের সরকার আসার পরেই 7ম বেতন কমিশন সেটা কার্যকর হয়েছে। তারপর 2021 সালে 1/3/2021 3% মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়েছিল। 1/7/2022 আবার 5% এবং 1/12/2022 12% মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়েছে। তারপর আজকের এই সিদ্ধান্ত, আজকের 5% মহার্ঘ ভাতা। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এবং মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। আমরা বিশ্বাস করি এই যে সিদ্ধান্ত সরকারের, এই সিদ্ধান্তের প্রভাব এই রাজ্যের সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পড়বে। কর্মচারীরা সরাসরি লাভবান হবেন ঠিকই, কিন্তু তাদের যে প্রাপ্তিটা হবে তা সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে, বাজারে এর সুফল দেখা যাবে। যারা অর্থনীতি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেন তারা এমনটাই মনে করেন যে কর্মচারীদের এই অর্থটা এলে তার প্রভাব বাজারে সরাসরি পড়ে এবং আমাদের এই বিশ্বাস এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের অর্থনীতিও যাবে এবং সব অংশের মানুষ উপকৃত হবে। যদিও রাজ্য সরকারের ব্যয়ের বহর অনেকটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমাদের এই সরকার আসার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক সুশৃঙ্খলতা উন্নয়নের জন্য সরকার চেষ্টা করেছে এবং এই চেষ্টা জারি আছে এবং তার প্রতিফলন এটা 22 মাসে 22% মহার্ঘ ভাতা।
নমস্কার, আপনাদের তরফ থেকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আলোচনা 21% রয়ে গেছে, সেই বিষয় নিয়ে কি সরকার চিন্তা ভাবনা করতেছে? না, আমরা বারবার এই চেষ্টা করছি। আপনি যদি দেখেন যে আমাদের সরকার আসার কি পরিস্থিতিটা ছিল, এই যে গ্যাপটা একটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে, বরাবর এই চেষ্টা হয়েছে এবং এই যে গ্যাপটা আগে রয়ে গেছিল সেই গ্যাপটা মেটানো খুব কঠিন। এটা একদিনে সম্ভব না এইভাবে করা, তবে আমরা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। এবং আপনারা এও জানেন কেন্দ্র এবং রাজ্যের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে এবং উচিত এই সমস্ত যে সমস্যাগুলি রয়েছে তা কিভাবে মেটানো যায় তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছে। Chuyện thì một thầy không một cái này rồi, chợ với xe chợ này, thấy thầy cái buổi đâu, người ta nói muốn lấy nào ô, để bật tiếng nó, muốn ra khó mà, không vậy. Rồi thầy á, muốn nói là thầy nè. Có một người bụt thông gia mẹ và si chả mẹ không giàu nhiều rồi mi kamu kini Raja Pradip Maniko kita sekarang ni hampir 2 okta beliau kini mampu mengenal menghentikan semua. Oke abo mấy phải ra cái bara chừng mà còn bỏ cả hàm masa này mà sudah sudah này thì mà sudah cái những aku buka gerano Universitas Praso itu kan pal-pal logi-logi lain sama apa ini? Guys, dekat kami sih, abu ni MP yang obat tahu pai tunai tahu, saya lupa banget ni. Kalau tweet mungkin, kita ya ini dolok ni, kita mana abu ni? Chỉ cái bơ sao bún lên nó sẽ bị tổ ha. Bơ về bơ từ bạn chẳng nên bằng gì mà, nó bị mai à. Kami dia buat ini no nali apa? Nai ya, sudah kita buat kerja bu. Oke, sama nu akong bu no. Kalau ni cina, thấy buat thang bu baca ni, Maharaja bay no. Ini di nang nai bu no. Jangan tak capon no. Kalau ni cina, bono hati ni terang. Nah jauh. Yung bagrano pihik kulma bakle betam sangai. Cái đúc không ra bụt mà sao mang ra này à? Đúc không có. Next có thể một bagrano cũng Iya wo, nu wo, thế haram thế kasi. Ada yang apa ke? Cu, tanya ke mai sama ni đúc không nang temu no. Kita hiat nak kita set muka. Đúc không nang nak kerja mana ni cerita. Muka mak kam tu jana. Ini tak layo. Pospon ni raya bermumu bah. Balik sapi tu. Ya suka jah. Bo, ukak sana be baksa si bo. Fai hini nihi cadang na be baksa si kepala si. Rahornan jat khai si na sungpus kanggo. Tika sara mata khogoi. Isha mata kecas mata thubi tongan nugo. Apa herok? Abu di bini kaisa MP ni morjada tong. Bini mansuman bro. Buat berani hawa tong ni bo asuku budu to. Chui. Bosa. Yatung khonggok telaye. Mak khulom nai buba grano. Dr. Smai Tagrak. Reboti Mohan Tripurano. Tengkai bodi glad. Tripura mothani BJP wo joini rimani. এরপরে সবর হইতে মুন্ডা হইতে সোয়াক রাকুটি অবহাইরক তুই খানিবই চারিবই 5 জনা জয়নিং কাদিনকাই 100 জনা বংশাবই লাঙ্গাই থাঙ্গু আবদে রেবতি ত্রিপুরানি তমু ও রেবতি ত্রিপুরানি তমু ব উখাক জানি সেপানে বিয়ে
এই যে রেবতী ত্রিপুরা যে অবহিকাयै যে তিনি করম সরাব জয়নিং কিছু তোমার সবাই মানে বহাই বরণ आं যদি না হিংকাই आं টংখাদি হিংকাই বন সুই টিরি সুই লাঠা কংসা তৈরি ফিরে কামো বহে রেবতী ত্রিপুরা আনি জীবন অবহাহাই রেবতী ত্রিপুরা বুমুंसि তাখনা হই आं आनि बोखाव वानसुगौ ओंखाय चिनि जे कराती सर्व लामा এই যে লামা শুধুমাত্র মনতু কয়লা সরাইছা চিকন ছাছা লামা আবো সিমিনো লামা চিনি তাই হিংকা দি হিংকাই মাথা তৈয়ে সন বাই এরিসি মাই হিমবু ব আবরनो किचाफोनो वानसुगे दे टिप्रासा बुत्तिक जों दालो कलाय तखो बाबो किचाफोन सिया दे एमपी ब एमपी या ब साने बे बाक्साची ब फाइ हिनै निहिंता बाक्साची आसुकाय तंथोगना तंगौ अ तंथोगना मानि सालजाबि कमारिनाय जों सालजाया ताइ बुसकांगो फाइजाक बनो सकमनि रहनाय उत्तर त्रिपुराव ताइ बनो नासि चिमालिया बनो सकमनि शेष खायरिनाय आबनि बागै आं रेवती मोहन त्रिपुरानो नायसिंनायनि बागै आं जत ताकु बुकुराव जत सिकना आं साइसुं सियाव जागाव सारा त्रिपुरा राज्यनि जेसिनि खुंथाय बाराले जन रेवती मोहन त्रिपुरानि तमुले सिकना এই যে रेवती मोहन त्रिपुरानि तम सिमानि आंना सिलेमाहाय जत ताकु बुकु बंश बन कला छिरमै रहरना जाखायसे खायसिनाय सिं आबनि बागैनो आं बन बहायके मा सावो बिनि आखल सावो बिनि तंमुनि कंग्रेस आं सावो बन एमपी चारि रहमाले जों भोट पास खाय रहमाले बब्बर जागाव हुंकादि हिंकाय दैकासार मोठाखै इच्छा मटकै चश्मा सुबि तंमानगो अबाहेरक आबदि बिनि कायसे एमपी नि मर्यादा दं बिनि मानसमान ब्र बिनि मानसमान किछुग्रै मानसमान बसिसिया मानसमान सिकादि हिंकाय बतिनि तिप्रा हासितेव जिनि कुंथाय बारनो ताइ किसा काहाम चामुं नमुं कत गिसु बुरक सुदक खायखमु बिनि साजुं तक सिबुसे ओंगै तंसु त्रिपुरा हासितेव बनो देसों ताइ एमपि दिनाय ताइ रिमाया जों बनो बुबाग्रानो फैदिनै आरो जे जयनिं बुबाग्रानो थैथुन कत किसु नै केलेंकारि खाय कक सावै कत किसु सामानि बिनाबो बकि कायसे एमपि नि कायसे उपयुक्त आबदि पलिटिकल नेता हिंकादि हिंकाय कसां कक बायखेसे जत रकम बुरगोसे बुबाग्रा माने आबो बुबाग्रानि बिनि खनैसनि मुल्यखै अ खनाय टेंसननि मूल्य करियोसे बुबाग्रानो बबाय केते बुबाग्रा खाव तंगदे ब आसुगु उपयुक्त सुइ ब सालसा याकुंया फंग कलायै मा खुलमनाय बुबाग्रानो बिनि उपयुक्त तंलाक बिनि हा तंलाक आबनि बागै आं दिनै मा सावो बुसकां जे 5 बছর पाइए ताबो बुसका निर्वाचन ओंखादि हिंकाय अ निर्वाचनाव जों रेवती मोहन त्रिपुरा हनै खनाकारिखाय जोंलाय भोट दिया जों समाय तांजाक दिनै लंक्रे बेली सात डिविजन मासरा आमचाय मनो 8 ब्लक एरपरे निनि यांग एरपरे चिनि करायति सरा बिसि हयते जत समाय तांजाक रेवती मोहन त्रिपुरानो जों ताय भोट दिग्लाक जे जोंनो नायनाय जों बननो भोट दिनाय नै जों समाय तांजाक दङ Oh, kebo kai tongai tonga chai buti no sini yang das tali aji bo Tripura ya bo kaisa kolong Tripura mai kolong ko borok si na kai nor patakan nor kaja tong jung norong bai asu nar phai nei aji rayak suri pun mai lai khopsa sa phai nei nung ta ama sini ya itu nung bang swak tos kai nung mai mani amar nung sinan tok ta doi mo nor nung ko ta bo sakit tong amar tong nung rang ku chati tabu o je tong mani o bai phono patapnya tangai kalah sih norok nggak putih patal koinnya borok je babe kok sawo ba garan ni bumung silsile kok sawo je abonte kisang sanam musungo je borok omohai kok sitaman bagai
आं जत्थुक सिमानि उपराव आं रायबतीनो एगेन्स्ट सिगां रायबतीनि बार सिगां थानाय कारण बो आगे चिनार फाइजाक 2017 बो मुखुस्त दङ आं बेस गायचों साबजा बो स्वां नङै थंजाक स्वां नंलाय जों गायसा जागा जों दुमबुट दाबो जिनि दुमबुट मेला हक तुइसा दुमबुट सोसाइटी मेलाव जे फाइनाय बो आगे केरनि हाइके मास्टारनि सिस्टेम बतंमानि बता मखाय खाया साइमेया जे बिफां खनाका ब कायसा पार्ट टाइम दा नाकिरनि खाय दङ समय अमनो जे आप्रो बीजेपी सकपायाको गभर्नमेन्ट आप्रो सीपीएम दङ गाय अमिमने ब सकपायका चिनर पुसंगति मेलाव फायका ब खुन फायका फायै आबो तो ब कायसा जनसाधारण हिसाबै ब सकपायका फायनाय ब नुगै थांका समय न गाय आप्रो ब जोंय बाक्सानो असलायै स्वारं लायका नंलाय कौरं जवाब लाबो गाय रखाबो आंबो दिसा अम्मा हाय जे दाबो जेकुनु पार्टीव थाना थांखांखाय आंबो साचले आं तिप्रा सानबाय सामख्लांनाय हेने अकर स्रंदा दङ समय जाजा काबिन क खनाव जत जिनि दुम्बुर डेभलपमेन्ट कमिटी जे जिनि हकुदिसा जतिन्द्र पाराव दयमोहन नगर नुगो दाबो साखि दङ प्रमाण दङ अ जे नङै स्वां नंमानि जागा ठिकाना ताबो प्रमाण पत्र रिमान फाइमानो अ जागा अमतिं जाखिनि साइरि इमानो हाइसे 2017 अ टाइम पुसंगमति मेलानि ब असमय फाइजाक बन इनभाइट खाइजाक ब आप्रो कुनो इनकरो इयाको कुनो पार्टी लेभेलाव इनको करे तफन रिंखा एने फाइ ब अबतर साका आं दिनो वाइसा काम करङ जयस अमतिं मान तंखाय डेभलपमेन्ट सोसाइटी व्यापारी ब गाय अवसे ताबो बीजेपी चुंगो बीजेपी एक दिन प्रथम 2018 में चुंग अनेक चलो पाल्टन बाय चुंग खाचेका खाइका चुंग जतो पारे चुंग सेस खाइका खामा यागलो मांखाताम आं एकदम कायसा सार्भिस दङ खाइजा आनी 14 बोसोर खाइका जे 2017 आं एसपी नो खाइ दङ आं चलो प्लेन नायै नायहरै चुंग पे कमिसन मारखांका आफोर तो चिन बेतन 5000 सामथिं दंमानि ओंखाय जेहेतु गभर्नमेन्ट चेन्ज खांखाय जोंबो पे कमिसन बारि तुगिताके जोंबो 8500 9000 कोनो बेतन दं मानो हिने जोंबो सेस्ताखाय चलो पाल्टायो हेमका प्रथम 2000 जेहेतु गभर्नमेन्ट बिप्लव दे फाइका कोयला सरेमन मोदिबो फाइका फाइनाय सरकारबो चेन्ज का जोंबो आसावै जोंबो सापुन मारका फाइका गभर्नमेन्ट फामायागला आं 2 बोसोर ट्राइ खाइका जे बीजेपी सरकार फाइका 2 बोसोर आनबो बेतन बारनायखा आं एसपी खाइमानि बेतन बारनायखा आं बताबले संसार सल मानायखा कत रकम वानसुका नेक्सपथे 2 बोसोर यागलो कोनो नगजागलिया ताबो आं बुनि बिरोध एगेन्स्ट कक सानाय थाया तफन आं खा खामच आं एसपी साखै याकर मानेखा आनि किसा कक सानाय तापर नेक्स्ट बुनि कक सानाय ओमफ्राय जे एसपीओ नि जे तंमानि जेमन 2019 अंकाय एसपीओ नि इंटरव्यू नाजाखा खाली एसपीओ पुलिस इंटरव्यू नाजाखा नाजामा यागुलंखा आफरकाय एसपीओ नि सीट करे जनरल एससी तबिसर बागै नाजाखा यागलो बरं सिम इंटरव्यू नाखा अंकाय चुंग तो एसटी नके बुमाखाय नाखा जत सिविलियन बाक्सा नाखा अम हारकाय किसा अंकुखा गाबनो दनाय आं सार्भिस न यागखा राजनीति बेपार खाली बुनि बागै खाय दङ चिन बागै करे हने आं खा दुखनाखा तारपरे ला बुआ गारन सामुं फाइका जों बाजा मांखा जों बुआ गारन लगे रनानै मांखा ओंखाय रायबती जे समय 2 फाइ रायबती ब सकपायका जे समय बन बुद मारखा जों नेक्स्ट उनको अंकाय रुमानै अंकाय बखुन फाइका फाइ बसाजे याना मेला बन इनभाइट खिका बाजि कक रुलांजाक दङ अबस्था बदला थांका थांगै गुबै लासुका आं साजाय रङै थांगाबो कायसा आं तामनाय मिस्टार लेभेल बरक आं तान बागै हानां फाना खाजाना बखा मेलाव ब ताम
tama subidah tama ko bonai bokai borong main se jole je thar ka pala ka sarai buti ha 2019 guna program bona invite khaja ka bo phaika haine bokai borong nugi ang se problem bini phaika kintu tam ase bise bagi kintu bo je samai buru basaya ko na BJP sini bo na tam sini asomay phaikai amai bakse swang ka asomay khub bo apro to engkoi thanga kintu je somoyo botabo por engko BJP ni kaisa nai MP ngai apur kok rulang ga tong ang dinowaisa amtui engkang ka ang narong nalang nai ni sini pura hoko tuisa pura ang kubo ino tabuk tamangka tabuk ta phaka election movement phaka mana bin chaha nukjaka phaka yang berjarok sinuk sinai yang ke taisa o khemni bepat 2024 ni bepat tes ni sih mano karena tak tu Februari engkau kabar 24 ni bepat phaka bonai baik tabu dumur melan bagai engkau ka khusi ka bo phaka khusi nang ka borok gila maka thumi tong kabele bokai borok sinanggo karon binor tamungui su abos sina thanya ngai tabu jebabe bo kok rui kalango kok bongnya apur bong kulakya kok salakya kuno kok utsuk din ka তুমি তাবো আবার 36 বছর চলে তো তিনি আরো দুই মেলা চলে মানে কা আবার কোন কুলিয়া নকাই ব কবুনিয়া হাইবে বন কে আপন जों তাব তাকাই সংখা যে বুবাগরা ni loge kre जों বন kre ni जों মান সুং ফাইকা কাথাং তংসাক যত পারে নাই যিনি এলাকা যত এলাকান বাগ borong no goseka ang sama bayangnya kintu ani je musungmu kintu ani je Aryan borok taksuk jora jeng onex engko kai bono jeng kalapota ka tepai jeng bono tai dalia jeman patal konya no jeng nungma hake jeng tai raibuti tipra jeng cina yang sutukya duma sabini duma sora bo jaga hap jeng abo sia jung ok khebo kai chongai tonga chung abino chini tali aji jung chini unit rai rok ba chini oro je burui bodolong tu jeng tung jung bini cheras na na musuli aji bini bati ma cheras na musuli jung jesu punung situ jung abo chesung ni aji ora bini sinunga sincha sanam musung ya na kai bo patro kenya kaja tong situ na kai jesu punung situ angnya dunia no sinamu jukai taisa tongo ang কয়েকদিন পরে নন ফুকেস বন্ধু ন এমন বরখাই চিনি yang to sinung jaka bono bo tirpuraya bo kaisa kolong tirpurani namai kolongko boroksi jati chini dofano phale chanai kolongko boroksi bo kaime chung bono tirpurani manai nalia bo chini tirpura kok manai kok sai tongona to pra ang bon tiponi ang episode khaiman li aisi bini je kok samung tomung bebahat bo kaisa MP ni সমান ব টংলিয়া ব কাইছা মনে কাদি ও সিম্পল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কাইছা মন্ডল প্রেসিডেন্ট অমনি রেং হাইকাছে বকক সাই তাংসু যেমন আং বুসকাম বুসাম বুনা কি এমডিসি বুসানাই চেয়ারম্যান বুসানাই অম হাইকাছে সিস্টেম নাই তাংসু তা না ও কয়েকদিন নুখা আং কুকিল মনি পারা ফাই যে ইন্টারভিউ না ফাইও কয়জন আতং হিনে আং জাসা খেনে মালে অমা bini gari se dui gari borok tubui in tui fajak ekta mexo kojon sak 30 jona inke duita mex nge busuk ka khas 60 jona obo thumkroi na hoise kukilmoni 5 jona tini katik parni 5 jona haike thumui motamoti 50-60 jona sanam ka sanamai na en koi sauka 105 jona butar mangha 35 ta tamanai joining abis putarong ka 135 dasalangka na 33 amu ina abo nugunya ang kuka 1-2 jon confidence umano engka obose bos haithangka je usumang khaine actually uyang parani ekjon amte kecin ora harigla sini abangka kaisa elongka plus engka dem sora khobja sini ora khobja ko emon boundary jaga chinor lai bai
nung je nung je pu song tio thang phe ka no ni bukhana sung akai ka nung ne sota phasidi nung hai berna ka berna phadi election mon beta phadi ang khulumnai raibuti tripura no nung jibono tai pache je ধর্মজয়নি পারা যতীন্দ্র পারব আং বহুতখানি ব্যাপার আং থানায় মেলাবো আং সাজাক তখন নং লাজিয়া নং ফাই বিহিয়া রায়বতী বিয়া নং পুরা বিহিয়া নং থানায় নং ফাইজাক নি মুং উলেং যাক তখন নং ফালিয়া সাখা থানায় আংনি ব্যাপার কক সাজাক কিন্তু নং তাকলাই নং বম খা ফেকা আং মন অবশ্যই নং রায়বতী ত্রিপুরা নি তাম খাজাক তো নি লামা তাম সলে তঙ্গো ফাইনাই ফেদি nung mo takla to pajan nung lam katal nuk khna mahai nung to lam ni malik ble na nung ko ni to boi phane ble ni sam ekdom poriskar suka no tam hin sanaya obona patal koina bai nung thangai kaje tongsiri bisingo jung oba asibar no no kalebar ringkai kalebar sa obo best sawo boagaran ekdom kokta sadi বা জনসাধারণের উপর কক্টা সাদি নিনীতি পাসরা মুখাং খরং বায়ো जों bo laso nin dartoi जों bo kaisa borok bai जों kok sarani phanmenai ang khulum kobagoi nono request khai raibuti nungsini egenso kokta thangni plus hingkai sini bo garnu probo nu egenso kokta thangni nangkai nor patokkai nor kaja tongni जों norong bai asibru na haiji ra 100 phone mailai khobsa japainai busuk level orbo malaika nung to ana siniya কিন্তু nung bang swak tos khay nung naimani abar nung sinan dorkat 2017 man dato nung tama BJP na ang ani jibor sampati sehnya ko apro tu kita ki para development jeta ek orot dumbur mela chongjak jakhinai ang kaisa committee president tongo o samai na matok lai chong nung naima mito tang raibuti nung kolma abro cinta khadi nung borengo tong sung obosia nung tamo khai tong obo sung sina thaya raibuti patal koinan beparti ang patal kai to ane ro phagli ya hasi agi tis boje unko puro unko wa kisa financial takja advance borbo jase khayu soitan jaga thang ar musani musa hakor thang musa wajane bor saimano han bai patal koin to phagli ya bor thangai bek khema thangka iyang saka long tar pheka Whatsapp palangai bo kam ka sai manai faraglia hai merot tabu nesa ba raibuti nono sago patal koinani lanyan nung motom te khobja ka joto sai mano jon sadharno ba hai me onek sura ta phajari olkai bur perangai advance thaman ko olokai chai hinja kono iyang je dumasor saka je sini soba plus sini demsora oyang ro ta habjari kisa bul perangai jeng manen kha je suman suka tabuk se ta pun ka jasi gusan ang non dikes kainai ulo nung tamo no samia nung rang pucha tuyi tabu o je tomani o bai phono patapre thangai khalasi norok gwada thangai bor thanai norok hisami thanglai tangai chalai songoi chalai tongai jasidi iyang tai bur rok thanani unkuna hinrok ta phajasidi ang no request khainai tomo saimang lak Friday night Satin boye so last fight kanai toy night ang ke Friday night Satin boye देखिए जो भी आपको सुनना था मैं जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है वही है मुझे जो कहना था मैं हताई के तौर पे जाकर अपने लोगों से बात करूंगा और इट्स अ हिस्टोरिकल अकॉर्ड ऐतिहासिक अकॉर्ड है लेकिन हमें सेलिब्रेशन हाँ कर रहे हैं बहुत लोग लेकिन बहुत अकॉर्ड इससे पहले भी साइन हुए हैं मेरी ग्रैंडमदर ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर को साइन किया लेकिन अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ईमानदारी आपको पेशेंस
और आपको इंटेग्रिटी रखना पड़ेगा, और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होगा जब हम इसको करें इन स्पिरिट एंड वर्ड। ये अब अकॉर्ड साइन होने के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स के पास गया है, हमें भी त्रिपुरा से बेस्ट माइंड्स को लेना पड़ेगा, जो नेसेसरली पॉलिटिशियंस ना हो बट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमिशियंस रहे हो, जिनको इतिहास का कुछ समझ हो, कुछ का लॉस का कुछ समझ हो, उसको लेकर एक कमेटी बनाकर हमें ये अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक अकॉर्ड मेरे लिए, ये अकॉर्ड कोई मंत्री के लिए नहीं है, ये अकॉर्ड कोई मिनिस्टर के लिए नहीं है, ये अकॉर्ड हमारे गरीब लोगों का है जिनको उनका अधिकार से नहीं मिला। Sir, as there is a committee need to be set up, so what will be the time up to what time the committee will be set up? Everything will be announced by me. I've already said it is very clear that we are working under time frame. और एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ में शुक्ला है, I met Vikas Dev. Lot of people who are in the Ganamukti Parishad have called me and thanked me. Lot of people on the ST cell of Congress have thanked me. So please don't make it about Tipra Motha. Make it about Tipra and the indigenous people who are actually this accord has been signed for. You announced a candidate for West Tripura district. What will be standpoint for Tripura? There are two candidates in both the seats. आप ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा हुआ है, बच्चे को कौन से स्कूल में भेजेंगे? मुझे जाकर आज मंदिर में पूजा करने दीजिए, अपने लोगों के साथ बात करने दीजिए, उसके बाद और हाँ, और एक बात है, सुदीप राय बर्मन had called up, he inquired about my health. I really appreciate Sudeep's concern about my health. I told him I'm fine, I'll meet him and I'll talk to him also. Everybody has been happy and everybody has been positive. Why should I spoil it by talking about politics? Especially for the poor people who have want something. Not for us people like us are talking about politics right now. Please give me some time. I want to go. Abhi Anshan in Hatai Kotor. In Hatai Kotor I'll break this. তিনি নিজে এই সাল এবং সবচেয়ে একমাত্র ভূভাগ্রহ যিনি ত্রিপুরা রাজধানী মহারাজ তিনি সবচেয়ে চিনি ত্রিপুরা সারণী বিভিন্ন ভাবে আগে নিজে আন্দোলন খাইনে চিনি বিকে রামখল চিনি পার্টির প্রেসিডেন্ট বিনি নেতৃত্ব ত্রিপুরা রাজধানী 28 তারিখ বিধানসভায় তিনটা সিট বিভিন্ন অধিকার পলিটিক্যাল রাজনৈতিক অধিকার চিনি সমস্ত যেদিন 28 তারিখ বুবাগ্রা ফাইমানি লবি নিহিনকা নিহিমান ইয়াগুলো আর যে এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্ট মান্য তিনি অজা দিন কক সাকলাংসা কাহান খবর মানি ভাইব অজা ভাই সাপাই নাই হামিয়া খবর মানি ভাইব অজা ভাই সাকলাইছে আবা কেন তাবো কারণ খবর মান কাজে চিনি নেতাকে চিনি বুবাগ্রা সে চুক্তি এগ্রিমেন্ট ও এগ্রিমেন্ট মানো
बागै कोनो मन्त्री कोनो नेता चिनि त्रिपुरा राज्यनि Tangkapan asu obat tatung lagi angin nggak tahu agreement semisi ingko agreement ini korwa implement ini kebang zoran angko implement ini zoran semua nasing lagi aban bagi bisa dibagi kasun kaisa step kano laiban ka buagra agreement kok laib peka aban tusun bisa kampung layu kano sini oh agreement implement sudah sak sama sama aban mana lagi buagra untuk hektar banyak ini kok abu borok asli kebang kabar yang lama kerja tabu nasingi semua buagra no langsung sini orang nama orang semua actually punya di sana sini selalu siapa no buri rok belai kebang kuka tapi buri rok belai kami rumah bodol dok arja kuno dok hawo sobak belai ini siapa hawo buri rok nong hawo sobak lainnya sobak kuno din kol kusingnya sukses kuno gak bahaya kuno buagra no lagi dapat mana aku naiknya di naiknya selalu saya buri rok kuno kebang kenuk zak ya apa ni odok lah yok sambil lama kami tunggu aku akan masih bersama sini je katung mat ini atau oh je tabun agreement implement nana busuk lag borok hai rok khai kena borok le idea khai mana ni moto avastha kering tangi male o jagao ke bukusak kupur mau ke kerang nilai dia parti lo torso ke orang parti kuno bana hoto dia अब दो पानी सभा नहीं जत तो पार्टी खलाइने की प्रसारण में फायदा से अति borok ना नहीं angka बाबू मकोल नया पुरु बिनी लाथानो कमार जावनानि किरियो बेजान खेबो बिनी लाथानो ना कारिया जखन मकोल नय जखन मकोल कियाबो थांनाय अनेक सेबले कामरा बन लाथानो ना कारियो एरपरे ओ बिनी लाथानो पहुंचाबो ठीक तो दु যারা এই যে হাজার হাজার ফাইনাইরো প্রত্যেকটা জায়গায় ফাইনাই পুরোইরো পুরোইরো আর চিনি মঞ্চ তোলে চিনি এমএলএ তোমরা চিনি ইএম তোমরা নেতৃত্বে যে বিভিন্ন জায়গায় ফাইনাই যারা লিডার পিডব্লিউপি যারা নেতৃত্ব তোমরা আর যে Abuni bagoy angara besi kok salia joto okrano khulumung ya parai bubagrano susto sarbe kaham khlai tini chini moncho narano joto na kok sapai mancho abona chini baba goriani thaniyo chini ishorni thaniyo chini jisu kristoni thaniyo jang suriwo jate joto kaham kurun khlai maharaj ni kona khuna mancho ko asa larwe ani ko orno pairka joto na khulum baika bubagra ayung lotho tipra mutha ayung lotho bubagra lorle और जागाचा ग्यांगी तंखा चिनी हॉस्पिटल थांगनी दरकार जारा लेंनाय रो बरं
lama kai roho di ini nai takut teh bukuk songno kau mung narugo siapa cengoro tangku tino mati ai nai jaro orang yang di tanggayo hospital tanggai doti no hambui basaton jad dopani bagi kok saton ini nai buni sak sorry hambui python ini kobogo tai curiu khajani ma pate ta kubu kubsong norok tini bubagra je declare nai bubagra oro bini hunger strike boje chaya tomani orono sabai phainai hin samani phai shop phainai aboni bagi norok tini oro phaiai norok jotono bubagra na nasingai tongo bubagra dotino phai shop phainai ang sanani muchma ka obase au changone ekota changone agreement nukha agreement in writing by agreement nukha piaba in writing sara I piati agreement umabo nukha o in writing sara agreement pro ang niji soyung to piaba tabu hungga tidak soho or ekor unglai mani piaba nukha yen bine ekor nukha yen biro jara borok ni cukti je demand to mani ab mada mankham mada mania borok je demand khai mani abo pilpol niako pilpol niane bagino tini jara khagnan to jara khagnan bororo jara khagnan bororo jaddo phano hamdang nairo bolongo silai romthana ni nangka borongno ugra ponthi hini hinjab borok oro samajik chukti khlai nai borok oro alochona khlai nai borok bo phai agreement khlai mani bongni manthai soktai manya kho sara deba ko obose manthai soktai manani khlai jaknani ba কার্যকারী khlai jaknani abose dorkar tini chunarwo pitao or sain khlaiga orwo tongo hani odhikar rajnৈতিক অধিকার orwo tongo অর্থনৈতিক উন্নতি orwo tongo সাংস্কৃতিক orwo tongo ভাষা orwo tongo পরিচয় সঠিক ভাবে চুন কার্যকারী khlai ria hangai ত্রিপুরা রাজ্য হর সংস্থানায় অবংখা চুক্তি রাজ্য সরকার ভবতঙ্গ অচুক্তি কেন্দ্র সরকার অচুক্তি যে ত্রিপুরা সবাই চুক্তি খাই মানি ত্রিপুরা সানতায় ঠকেই বাংলা অবঙ্গা ত্রিপুরা সাইতে আগে চুন্নুখা টিএনবি বাই চুক্তি আগে চুন্নুখা বলনে বড় বাই চুক্তি বহনা হুঙ্গাই ত্রিপুরা সবাই চুক্তি চুক্তি খাই মানি অব চেং রায়া খাজানি মাথাতে তা খুব অচুক্তি কার্যকারী ইয়া হুঙ্গাই ত্রিপুরা রাজ্য নচং হর সংসারে নাই তিনি সমাজ হিনি নাই নরন কপ মঙ্গার ও খাজানি মাথাতে তা খুব নরক সাইজাবাদ ওর স্বয়ং আসুদার তঙ্গ বরং গ্রাম বিজগঠন যখন জেনে বাবা থানে কক সাইও তিনি কক সবাই ত্রিপুরা রাজ্য অনেক সময় গুলাগুলি টিএসআর রক ভাই পুলিশ রক ভাই বিএসএফ রক ভাই সব ভাই বলনে বড় ভাই গুলাগুলি মানে কারণে একটা তঙ্গ অরওয়া ত্রিপুরা রাজ্য ফাতার নিয়ে বড় শাসন ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতা বঙ্গে থানে অর বরং শাসন সংখ্যা পেয়াবা ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সব রাজনৈতিক অধিকার রেখা না ব্যবসা বাণিজ্য না অধিকার এবং সাংস্কৃতিক বন কালচার ভাষাম বন ইতিহাস কমাই থাকবাইকা বঙ্গে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস এটা ওই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বন কালচার রমৈতরি নারী বালিনো কিছু সংখ্যক তুই হর গ্রাম বড় রকম গাই খিলাই রমনানি নাঙ্গা হিনেই সামানি বাগিনাই তামুং খাসাই দেবা আজর হুঙ্গাই তাম সাকা অরবো এই আশাবল ময়দান যখন গণমুক্তি পরিষদ আপন সিপিএম রাজত্ব বড় আপন তাম
विजय कुमार रांखल के गिरफ्तार करते হবে देशद्रोही निकटसह सांप्रदायिक निकटसह त्रिपुरा राज्य माइगा आंदोलन चलि तरीका आफ्नो आंदोलन खाइफाय नों आं बररक जारा त्रिपुरा मुया जानाय बड़ पक्ष बुझिलिया विजय कुमार रांखल के गिरफ्तार करते হবে तामनि बागे गिरफ्तार करते হবে अब तो जों बुझिनानै दरकार बला ना नि कक समासे निने आनी बरक न फाइ নাই विजय कुमार गिरफ्तार करते হবে हिने कक ছাপাयो अब जों बरक खाबो सारा बम হয় निजिनो सिनिया ताबु बबु बागरा न सिनिया बररक तंख खाजानि माफाते ताको बुको आं सारानि मुजो मका बसे खाजानि माफाते ताको बुको जैसे पनो आंदोलन खाइतन चिनी बरक न तुई নাই आंदोलन खाइतन बियाबा सत्य কথা কোনদিন চাপা থাকে না अब कुबै কক सामानि बागै बरंगनान विजय कुमार रांखल न छेल आकोगनार माया रमै मान खाजानि माफाते ताको बुको माया कुबै तनानि नांनाय কোনদিন রमै मान्या सारानि मुजो खाजानि माफाते ताको बुको अब नर कम्पेयार खाइ নাই দি तै वैसा प्रो নাই और त्रिपुरा राज्य যখন राज्यपाल बरंगनान दिनेश नंदन सहाय राज्यपाल तप्रो राज्यपाल बमहाय केन बिहार नि पाटना कुन एकटा सेमिनार थांगै बबो त्रिपुरा राज्य नि रिपोर्ट दिनानि थांताने बरंगनान विजय कुमार रांखल कक छावा बबो ककनो छावो त्रिपुरा राज्य गुलागुली मानि कारण बंगनि अस्तित्व रक्षानि बागै बंगनि मानथाय सत्ताय जाथाय बुइनि बानि बररक अधिकार हात फेरैखा ओ हानि बुसानि राजनैतिक अधिकार व्यवस्था बाणिज्य फुटपाथ सामक कमाइ खामानि बागिनाय बरक बलंनि बरक खुंनानि नांखा जदि आबनि प्रॉब्लम सॉल्व फेनानि हिंगांगाय बलंनि बरक बाय सरकार आजुगै बैठक शांतिपूर्ण बैठक खालायनाय बरक तामो नाय दिन बरक जे नाय मानि मानखा हिंगायसा अ प्रॉब्लम सॉल्व होङै थांगो आरो कोनो बलंनि बरक थांगला नि बबत बासन्दै खाबला तांगा आप्रगा त्रिपुरा राज्यवा तांगा आप्रगाय जेखुनु पार्टीर आप्रगा सालियाबो दिनेश नंदन सहाय के राज्यपाल त्रिपुरा राज्यपाल के गिरफ्तार करते হবে देशद्रोही निकटसह होने নাই आप्रगाय तांगाय स्लोगान दिलिया अब जों बुजिनानै दरकार खाजानि माफाते ताको बुकुको जों आरो राजनैतिक सिरिमिनि खेला थुंजागो राजनैतिक बायदा थुंजासिनि जिने हा बुबाग्रा जाय फाइगा जिने हा बुबाग्रा बाजाय फाइगा परमानेंट सरासरि नानि बागिनाय परमानेंट सरासरि ताबो जों बुबाग्रानि कुइ दङ बेबा बुबाग्रानो जों लगे मारिनाय आं बाराकक सालिया बुबाग्रा फाइसा पाइनाय किसा एमए हाय कबा नेता कदर हुनैने त्रिपुरा सानि जे नेतारकनो जों धुनि मानो खूब आमना जे नेतारक होनाय जे कुरुको आमदार बुबागरा कुनु खालायमान गला कुनु रिमान गला कोनो थगाय रान बागिनाय खालाय तंबाय हिलायरक आ कुरुको आमदार दिनै ताम खालाय तंबाय खाना ताम खा तंखना सिनो जे एग्रीमेंट नंगनो नुगुनाय अवनो हलो पाबुक बाहाय मा पंखा थथर गोलैयै होनो ए कुरुको आमदार नेतारक पाबुक बाहाय मा पंखा थथर गोलैयै मोतरि मान्या ताम खालायनायका ताम मुनि सानायका मोजाय रिजाइन निसिनाय बो रिजाइन होनाय माने तामो सियां दल फाइसिना yang dolo फाइसिना बुजिखा हागापानु बुजि सपायकांके सासे जाओ सिने बुबागारा हाय बरकनो सिने महाराष्ट्र जे महाराज साया राजबारिया करे जाय सातौ वातै मातै जाय सिने लफरनि बागै जमा खालायो आ बुबागारा हायजा सारा रक्तो खुदिने उपयुक्त शिकार मानि नांनाय बरनो सुनां नांनाय घर गासै कतर सामने त्रिपुरा सानि बागै नरक तामो तिफिन मानका फाइ तिफिना कुलुको त्रिपुरा सानि बागै तामो फाइ चपानो कमेन्या ओ आयं लामा किसा परिसरन हगता करने सिनोरो फाइनाय केबो लेंगे बरो ट्रिटमेंट बागै तला नगि दरखा खादानि ताखौ बुखुक संनो कने घर किसा कर्म खालामनाय बनो लामारि रहर गांके बेला
raksa oraga oro chini bubagarani kokna henna hnijo phaimane bol khorokta chini chobani no choba khlainai khorokta boro boro bidre bhakangke belai khona sanai অবনো খাদানি তাকুতাই বুকুক জন্য जों অম হাইকো বখরাজাক কোনো কোনো মন্ত্রী কোনো কোনো এমএলএ হাইকবা কোনো কোনো নেতা অকব সাজা ত্রিপুরা মাথা কমাই থাকা রেখা হলগে হাই বাজে সারা মতঙ্গ নং কোনো কোরান্ডা তিনি ফাইনে ফেদে বড় তিনি ফাইনে ফেদে কম্পক নগনি জিমে ইয়াং তেল নবুরান জিমে অফজে না সিনকে ওয়াক পুন্ডা जों पसुना जों जदि पसुया हंगे जों जदि बरक हंगा जों पसुआ के ट्रिक मा खानाय पसुनो जों नुजिया बरक के खाना जों बरक दा बरक या बरक हंगा के जों कोनो पसु मा खानाय आर जदि जों बरक खानाय जों बरक या उनके बिन कक नांग खानाय हानि बागै जों बंनो फुलुगै मारनाय जों अमबाय सिमिया नरा कागज सिजा खननाय जों पक्षंग होनया कमथबनाय फेबा अमनो इमप्लिमेन्ट खानाय बागै चिने एमएलए एमडीसी ए नरक जतनो सुनो पालखे जरा पालखे खानजाके सुनो लगी मारनाय नरक से सिनि फान जों खानजानि आंके दिनै माबा सापो माने सम्भव नङा खाबो दिनै हानि बागैना सिनि बुबागारा नै साथाव मदै मानगैनाय गामि गामि थांगैनाय ত্রিপুরা সারানো थाङै सायो नंनि थाने आं कोनो सान्या नंनि थाने आं खर्तबानो सान्या नंनि थाने मोजां सान्या नरंनि थाने आं एकमात्र सानो तामसान बुबागारा तामसान सिनि थाने तामसान थामसा जों दिनै थामसा फुलुगैनानै अजरागा गैफैया जों आगामि दिनाव जों जेबो थामसाके या बिरि बासाके खा बासाके जों थाङै मानगांके अमसिमिया सिनि बागै जेबो कतार कतार नासिङै दङ खामानि ताकुताय बुकुक जों थामसा बागै मालान्नो जों बुबागारा लगिना जों लगिरि माखाके जों बसंगो जेबो कतार कतार एचिभ मानाय जों अमहाय बक सागला एग्रीमेंट नंबाय सिनि ত্রিপুরা सरकते सामंताया मासानाय खरक फुयाबो मुद्रिनाय हानो मास मास कोनो सामं खालायबो रां पक फानाय आ पक फाया जों सिनि सामं खालायना थांनाय सिनि जे खालायमा थांनाय सराय रंनो मा परिनाय जों साइकिल खालायमा दंनाय हाबनो जों सिनि फिलांनि बागै सिनि भबिष्यतनि जे प्रजन्म जे नेक्स्ट जेनेरेशन फाइनारनि बागैनाय गासैले गासै कलांनि टाइम नागा जों हर जे जतन थांनाय जों उनाव जों साइमानका थाखाय बोथोरै साइमानका आन्दोलनो जोंबो दंनाय जों साइमानका मानामान जोंहासो पार्टी खालायफैमाने जोंहासो दल दलखे जों असमिया जों आसमालो जुता जुतो सामै हिमलायफैमाने तामनखा कोनो मान्या थकल मोजांनानै बादा जों कोनो मात्र मान्या पर्यन्त सिनि बरक गाहाम स्कुलाव मा फराया गाहाम चिकित्सा मान्या गाहाम लामादै मा थांया तामनि बागै जों थानसाके तङै मान्यानि बागै जों गुफुर थानसांजा बुइसुंनो जखन थगाय गाबायो जोंनो फेमलगो जोंनो कौबै पाताल कखौ आफुरखौ जों एकजुट दंनाय बिनाव लगिरो हानि बागैनाय जों ताकुन तो yok खामानि मान्या ए मावगोनो आंगोर सानानि मुजुंगो सिनि बुबागारा जोंनो थगग्रिया सिनि बुबागारा जोंनो बुखाबानो हामजागो हानि बागै बसुनो थगरिया हानि बागैनाय जों बुंनि लगी थांनाय जों दिनै आसक जरा फागा बुथुक आन्दोलन खनलागा 25 বছর खनलागा 30 বছর खनलागा नान्या तांनाय उबुय এই মুচুমানি টংখাঙ্গাকে বিসি টংনানি নাইয়া বিসি খাওয়ানি নাইয়া जोंनो সিপিএম না 25 বছর চাউনাই ভালাল পাতাল খাওয়াই লগে লগে হিমনাই जोंनो তামা খাওয়াইয়া কিচ্ছু খাওয়াই মানলিয়া বুনি বাগै जों মিছিল খাওয়াইয়া বুনি এলাকা স্কুল কতর কতর হাসপাতাল গাহাম গাহাম লামা গাহাম খাওয়ানোর বাগै जों আন্দোলন খাওয়াই মিছিল মিটিং থাকা সিরি এলাকাও जों কারা হসপিটাল করে স্কুল করে মাস্টার করে কেন মাতঙ্কা जों आबोनि থেকে তাবো নিনি আনি মুসাবো जों তাবো ইংলিশ মিডিয়ামও নিনি নকখানো পরিমাণ নাই নিনি বসা সত্য ত্রিপুরা সারি মুসাবো जों সিনি পাড়া অঞ্চলও जों লামা গাহাম মাননাই হসপিটাল গাহাম মাননাই এই जों সিনি চাকরি বাকরি খালাইনাই ও হাবো ও সিনি হাবো 184 জন রাজা চাই থাকো ও হাবো जों তাবো থাকলা ফেলে মোখাং পেছে খাঙ্গै মাননাই
panca tongmani bagai tamni bagai bumagara chini logi tongmani bagai The fight for the indigenous people of Tripura has begun and has been achieved, but it is not 100% complete. Till the time we only celebrate and we do not work with honesty, sincerity, and with values for a poor people, for a poor indigenous Tiprasa people, nothing will be achieved. Many accords have been signed before this, but has not met the desired result. It has not met the desired result because we got too happy, we lost our discipline. Now, we have to keep our discipline or time frame, we have to achieve what has been promised. Appeal to everyone, those who are not interested in politics, but you are good in education, language, script, law, those who understand our culture, our history, what happened to us in 1974, what happened to us when TRR-NR Act was enacted, what happened to us and how we lost our rights over our land. Today, we need these people to be a part of the committee, not some leader who can give a speech but cannot follow it up with actual facts. Today we need to speak in a script which was ours. Today we need to decide on the future of our children. Today, if our children have to come and prosper, then it cannot happen from a few politicians. It has to happen from qualified people.
Official team, kita media tunggu other than no any other media allow. Please maintain discipline. Ang koine please apne kunta tu disin buba karona space di kisah selarok hurutan deh. Buba karona lam sogo. Buba karona lam sogo. Buba karona sen khabai kubai lam sogo. Buba karona sen khabai kubai lam sogo. Buba karona hambai. Buba karona hambai. Bubagrano lam sogo. 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 Habong hatai bubagra. Jotoni khawa bubagra. Jotoni kuga bubagra. Jotoni
Jotani Kawa Bubagra, Bubagra Sim Kabai Kubai Lamsago, Bubagra Sim Kabai Kubai Lamsago, Bubagra Hambai, Bubagra Silbai Permanent Solution to my Bubagra Hambai, Abong Hatai Bubagra, Himati Bubagra, Jotani Kawa Bubagra, Jotani Kuba Bubagra, Jotani Kuba Bubagra, Jotani Kawa Bubagra, Bubagra ayo, welcome, 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 Jotani pasade, Bubagra Bubagra ayo, welcome, Jotani pasade bagian paisa wo yang teman Jotani pasade, Bubagra ayo, welcome, Bubagra ayo, welcome, Bubagra Lamsago, Bubagra Lamsago, Bubagra ayo, welcome, Bubagra ayo, welcome, Abang Hatai Bubagra, Himati Bubagra, Jotani Kawa Bubagra, Jotani Kuba Bubagra, Jotani Kawa Bubagra, Bubagra ayo, welcome, Bubagra ayo, welcome, Bubagra ayo, welcome, Bubagra ayo, welcome, Bubagra Haji Sintabok sini Bubagra sini Maharajano Sintabok Hamzangmani mari Kumtang kotor kandmani Bayat Hajanayai sini Bubagra koina sini Hamzangmani Kumtang mari Jatah mukti kaisa Mukti
Kali kisah please sini pembangunan space regarding. Sini pembangunan kisah space regarding please. 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 Sini space over kisah clear sini bang kayu. Karena sini pembangunan sini asunan ibadah tahu. I would like to. Namun baik kalau sini kita boleh untuk menunggu kamu gitu. मोबाइल की चाहे के मोबाइल इधर तो ठीक होगा ठंडा di sini kita boleh sama orang kita sini bukan dicatat. Halo. Sini beberapa Albania dulu. Saya mau Albania dulu saya mau sini beberapa. Orang asing betul nama ni pakai. Ini jadi tiada orang. Sungguh polisi. Sini ambulans kesalah roda sini ambulans apa? Ini sentabu sini bukan gani kutti khalai nai. Sini bukan kesamnak orang jokonak sini sini khai kami sini. My dear Tigrasa people. Ini istem telok ni an. आपने इतना प्यार किया है, आपने इतना सपोर्ट दिया है। सबसे बड़ा ताली आपको चाहिए, एवरीवन इनको थोड़ा सा मोबाइल की समय साला। अगर आप बुबागरा का बात सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा शांति होके चुपचाप सुन के बुबागरा का बात सुनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा शांति चुप होकर बुबागरा का बात सुनिए। आज से 6 साल पहले मेरे पीछे कोई केटर नहीं है ना। जब मैंने विजय रामखोल के साथ, जगदीश देव वर्मा के साथ, रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था, तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था, जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस ड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा। बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा, एनआरसी का केस छोड़ देगा। बुबागरा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया। मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा। उसके बाद यहाँ में हमारा रियांग लोग है, हमारा ब्रू लोग है। कंचनपुर में मैंने एक
कि अपना रियांग जिसको डुमपुर से जिसको हमेशा उसके ऊपर बुबागरा उसको कैंप में नहीं रखेगा, त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा। सब लोग ने बोला नहीं होगा। कंचनपुर में नहीं, त्रिपुरा में नहीं होगा। बुबागरा ने बोला होगा, अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। सबने बोला नहीं होगा। आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से उनको खराब रखा गया था, यहाँ में आज है। 2023 के इलेक्शन के समय कुछ लोग मीडिया से सबने कहा बुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, बुबागरा इलेक्शन पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस करेंगे। तीसरा मौका अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये एके मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन एके मिश्रा आया। यहां मैं भूख हड़ताल करने के टाइम अपना ही तिपरासा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हताई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है। हमारा गरीब तिपरा है, हमारा माँ का है जो बच्चों पे मेहनत रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे सोचना है, जनरेशन के बारे सोचना। यहाँ में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं है, पवित्र भक्त के हाथ में ये बांधा था ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंग बारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि हंसा था। अगर हम लोग देव वर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते,
हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रंगखोल, दार्लोग, हम लोग मौलसोम, त्रिपुरा, जो भी 20 दार्लोग, 20 का 20 कलोय, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा, और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है, आपका जोश बहुत हाई है। लेकिन इससे पहले भी 3 बार हुआ, 3 सीट मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी ATTF का अकॉर्ड हुआ, NLFT का अकॉर्ड। यहां में NC बाबू अब नहीं है, लेकिन व्यवहार है। IPFT और BJP का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, चिकन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस है, लेकिन मैं सिर्फ इसका ये बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमेटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस है, जो टीचर्स है, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का, कानून का ज्ञान है। ऐसे तिपरासा को कमेटी में लाए जो लॉयर है, जो समझता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है। ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो, और तो ऐसा कानून, ऐसा आईन पास करे जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं, ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चा, आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद धलाई, साउथ कोरपुक, गंडोत्रिसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू मिल सकते हैं। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब अपना पत्र अनाउंस करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो, हमको ये करना है। इस बार हमने असेंबली इलेक्शन के बाद 1 साल ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठे बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद
का सैक्रिफाइस बलिदान देने के बाद आज हम लोग यहाँ में पहुंचे हैं। ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर ये दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिले। वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं। विजय बाबू हैं, विजय रंगखोल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू है, उमा बाबू है, हंसो आया, हंसो काम दे, सब लोग हैं यहां में, सबने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार हमको बहुत मणिपुरी ने, बहुत मुसलमान ने, बहुत बड़ी ने बहुत एक बात, एक बंगाली आदमी आकर मुझसे कहा इस बार, बोले कहा महाराज अगर आप हमको जगह नहीं देते, महाराजा वीर विक्रम, अगर आप हमको 1946-47 में जब अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय अगर आप हमको त्रिपुरा में अपना बॉर्डर खोल के जगह नहीं देते तो आज हम अपना धर्म को भी रक्षा नहीं कर सकते। आज है क्योंकि महाराजा ने हमको जगह दिया। आपने बंगालीज ने भी मुझे फोन किया, बोला हम आपके साथ हैं, आप विद्रोह मत कीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता हूं, अपने घर में चूल्हा बंद नहीं करना चाहता हूं। अगर ये आप समझ सकेंगे तो त्रिपुरा आगे बढ़ेगा। किसी को डिप्रेस करके, किसी को बात देके आप एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो एडीसी एरिया में त्रिपुरा का भी उन्नति होना। ठीक हो सका ना? ये बात हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा और मैं उनका आभारी हूं। जो होम मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास में बहुत गलती हुए हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत गलती हुए हैं, अब उसको मानकर हमें आगे जाना है, जनजातियों को एक अच्छा भविष्य देना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात। और इसके लिए मेरा छोटा सा रोल, मैंने आपके लिए फाइट किया, आपके लिए गाली भी सुना, किसी ने मुझे मरने के लिए बोला, किसी ने मुझे कबौर बोला। तो आप नफरत मत करो, इन लोगों को एक आईना दिखा दो, शीशा दिखा दो। आज त्रिपुरा का परिस्थिति इसके लिए है कि ये लोग अपना बारे सोच रहा था, जबकि गुबागरा आपके बारे सोच रहा था। यहां में यज्ञ, चर्च में प्रार्थना हुआ, मस्जिद में दुआ। हम किसी के अगेंस्ट नहीं, हम सबका साथ सबका विकास करना जानते हैं। सबका साथ सबका विकास तो सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम ने। कुछ मैं इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि बाहर का मीडिया भी है, ये लोग कोट कर लेते हैं गलत। द फाइट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा हैज बिगन and has been achieved, but it is not 100% complete. Till the time we only celebrate and we do not work with honesty, sincerity
and with values for a poor indigenous Tiprasa people, nothing will be achieved. Many accords have been signed before this, but it has not met the result. It is not met the result because we got too happy, we lost our discipline. Now we have to keep our discipline, or time frame के अंदर, within a time frame, we have to achieve what has been promised. And I appeal to everyone, those who are not interested in politics, but you are good in education, language, script, law, those who understand our culture, our history, what happened to us in 1974, what happened when TLR LR Act was enacted, what happened to us and how we lost our rights over our land. Today, we need these people to be a part of the committee, not some leader who can give a speech but cannot follow it up with actual facts. Today we need to speak the script which was ours. Today we need to decide on the future of our children. Today, if our children have to come and prosper, then it cannot happen from a few politicians. It has to happen from qualified people. English बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, सुनना भी चाहिए ना उनको. अब ऐसा भी है कि कहीं कहीं में थोड़ा सा जश्न हो रहा है, करो सेलिब्रेट, ये आपका दिन है, आप जीते हैं. कोई दूसरा पार्टी का ऑफिस जलाना, कहीं में चंदा उठाना, कहीं में ये मुबागरा का परमिशन नहीं है आपके पास. लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं. आज हमारा जो बुमा है ना, हम लोगों का जो बुरुई है, बुमा है. आप लड़का लोग इमोशनल है, मार सकता है. हाँ, ये लोग मार खा के भी, दर्द सह के भी, भूख रख के भी अपना मुबागरा को जैसा सपोर्ट किया ना, कभी नहीं मिलेगा. आप मेरा रियल पावर है. सबको लगता है कि रियल पावर महल से आता है. नहीं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद. मैंने 4 दिन नहीं खाया और 10 दिन नहीं खाता, लेकिन अंदर में जो जोश है ना कि कुछ करना है, कुछ करना है, उससे मैं पहला एक दिन कष्ट हुआ, दूसरा दिन कम कष्ट हुआ, तीसरा दिन कुछ रहा ही नहीं. कल जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो मैंने बोला नहीं, मैं दिल्ली में नहीं खाऊंगा, यहां मैं आके आपके सामने खाऊंगा. ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है. मेरा जैसा आपको पॉलिटिशियन कभी मिलेगा भी नहीं. आप ट्राई करके भी देख लो, क्योंकि असल में मुझसे झूठ बोलने में मुझे प्रॉब्लम होता है. मैं झूठ नहीं बोल सकता. अभी मेरा कमिटमेंट है कि टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एक करके, अपना लोगों को नौकरी देकर, पुलिस बनाकर, हम लोग अपना लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देकर, हिंदी देकर, अब स्किल बिल्डिंग डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लाकर, टूरिज्म लाकर, अब हम त्रिपुरा को दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बराबर करके आगे बढ़े. और इसमें आई रिक्वेस्ट दैट जिन लोगों को चिंता है कि आज बुकुम बारा जीत गया है तो फिर से वायलेंस होगा, टिपरासा बंगाली का फाइट होगा, नहीं होगा. क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रहा है, हम किसी का छीन कर नहीं ले रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देगा. अब हमारा बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है. और यहाँ मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ.
विक्रम विकास से वर्मा मुझे आया और बोला बुबागरा आप टिपरा साकरी ठीक कर रहा, हम बीजेपी में हैं, आप टिपरा साकरी ठीक कर रहे। शुक्ला आया, शुक्ला ने बोला बुबागरा आप जो भी कर रहा है हम आपके साथ हैं। जीएमपी से बहुत लीडर ने प्राइवेटली फोन किया, पब्लिकली नहीं कर सकता है, और बोला बुबागरा आप जो भी कर रहा है हम ओपनली तो पार्टी अलाउ नहीं करता है, लेकिन हम आपको सपोर्ट करते हैं। और अंत में ये जीत, ये विक्ट्री पार्टी का नहीं है, ये जीत जाति का। Today, the community has won, not the politicians. Today, the community has prevailed, not a few contractors. और मैं आपको ये कसम खा के बोलता हूं, ये हाथ का कसम खा के बोलता हूं, आने वाले दिन में जो भी करूंगा और अगर पलटना है बुबागरा को तो मैं पॉलिटिक्स आपके साथ नहीं किसी और के संग करूंगा। जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया अब मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा। और जिन लोगों को निंदा करना है करने दो, 5 उंगली एक नहीं होता है, आप सबको खुशी नहीं कर सकते हो। जिस लोग ने बोला कि महाराजा तो भूखा है, कमजोर है, शेर कमजोर होता है नहीं है, कभी कमजोर नहीं होता शेर, टाइगर कभी कमजोर नहीं होता। और जो लोग ने बोला बुबागरा तो भूखा है, जब शेर भूखा होता है ना तो और खतरनाक होता है। I love you. I love you. And together as one, not as different communities, but as one Jati, one Thansa, we can achieve many things. Your love, आपका प्यार ने मेरे परिवार को 1000 साल तक त्रिपुरा में रखा ऊपर। किसी और पर नफरत ने हमें 75 साल बाहर रखा। आज फिर से कोई नेता का प्यार नहीं, कोई पैसे का पावर नहीं, एक गरीब प्रासा का पावर ने फिर से बुबागरा को उठाया। मेरा कमिटमेंट है कि राइटिंग में लेकर आया हूं, अब राइटिंग को आकर आपको दूंगा टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए। सब मेरे साथ एक आवाज में बोलिए। पहले मोबाइल उठाए ना, किंतु मोबाइल उठाए ना किंतु आज मैं नहीं रोऊंगा, आज मैं नहीं रोऊंगा। जिसने मुझे रुलाया मैं उनको रुलाऊंगा, आज मैं नहीं। सब लोग आंख बंद करके सिर्फ 30 सेकेंड्स शांति रखो। आपका कोई भी भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, 30 सेकेंड्स प्रार्थना कीजिए, ऊपर भी हमको ऊपर से भी आशीर्वाद मिला। 30 सेकेंड्स। O
Belai belai no hambai. देखो भगवान ईश्वर का प्रार्थना भी बहुत है, यज्ञ हुआ है। आप लोग शांति से घर जाओ। काम शुरू हुआ है, ये अग्रीमेंट सिर्फ 60% है, 40% परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोगों को ढीला नहीं होना है, हम लोगों को परिश्रम करके वो 40% भी निकालना पड़ेगा। ये होम मिनिस्टर ने बोला है, हम उनके आभारी हैं। कांग्रेस ने भी मुझे फोन करके बोला कांग्रेचुलेशंस, मैं आभारी हूं। लेकिन अब हमको अपना पिपरासा का इंटरेस्ट को देखकर आगे बढ़ना होगा और करना होगा, भविष्य के लिए करना पड़ेगा। आप लोग शांति से जाओ, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा। आप सेलिब्रेट करो लेकिन किसी को नीचे मत दिखाओ। ये जीत हमारा कम्युनिटी का है, किसी का हार नहीं है। हम लोग शांति से आराम से घर जाएंगे, अपना भविष्य के बारे में प्रिपरेशन करेंगे और आप लोग अपने बीच से भी लीडर को तैयार करो, सुबाग्रा आपको उठाए। बेलाई बेलाई नो हम भाई आई लव यू। सुनाई नहीं दे रहे। बुबागरा ने भांगू ही नहीं खाया, आपको तो खाया ना आपने तो। I love you. Sini council of Hoda, the Pransa Hoda Nengi, Bobagrano, Sini Matakato Babo Gano, Yapa Yoka, Joy Babagoria, Joy Babagoria. Hello. 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 Asal sini elit dua kaisa video clip nai 2021 sini 30 jora 2021 sini 30 jora 2021 sini let me finish my word 2021 jora Bubagra sini bagai tamu kaya tamu nor jotone elit dua nai man nai play राजपति न चिनी yang das tali aji botir pura ya botir pura ni namoi kolong ko borok si na khai nor patokkan nor kaja tum norong bai asibu nar phaide aji rayak suri pun mai lai khopsa sa paine nung tas ya kitu nung bang swak tos khai nung mai mani abar nung sinan dokta doi mo nor nung ko tawo sakki to babar to nung rang tati tabo o je to mani o bai phono patokka thangai khala चिनी राजपति पाताल कन्या बरक जेबे कक सावो बा गारानि बुमुं सिलसिले कक सावजे अबन्ते किसा आं साना मुसुंगो जे बरक अमहाय कक सिटमान बागै आं जत्तक सीमानि ऊपर आं राजपतिनो एगेन्स्ट सिगां राजपतिनि बेपार सिगां थानाय कारण बा आगे चिनार फाइजाक 2017 मुखुसा दङ आं बेस गायजों बाय एक दिन साबजाबो स्वां नङै थंजाक स्वां नंलाय जों गायसा जागा जों दुमबुट दाबो जिनि दुमबुट मेला हको तुइसा दुमबुट सोसाइटी मेलाव जे फाइनाय ब आगे मास्टारनि सिस्टेमाव बतंमानि बतामखाय खाया साइमाया ब गायसा पार्ट टाइम दा नाकिरानि खाय दङ समय अ मुमेन्ट जे आप्रो BJP sokpaya ko gomeno apro CPM tongo ngkai omimone bo sokpaika chinoro pusongo timelawo phaika bo kuno phaika phai
abo to bo kaisa janosaধারণ hisabai bo sokya phaine bo nugui thangka o somoi no engkai ar bo chungoi baksano ochok lai chuarung laika nunglai korung jawab rukha bo engkai rukha bo ang bo dinwaisa oma hai je tabo je kono party o thanan thangka engkai ang mo sachale ang Tripura sanbai samkhlangnai hine akor songjak tong o somoyo jaja kabin kok kanaoi joto chini Dumbur society ni je development committee je chini o hakutuisha Jotindra Parawo Doymohon Nogor nugo tabo saki tongo proman tongo o je nungai nungmani jaga ঠিকানা tabo porman potro rimano phaimano o jaga omting jakini sai rimano hachi 2017 o taymo sotimrani bo o সময় ফাইজাক bono invite খাইজাক bo apro kono ingako kono party level ang kokre topon ringa ini phai bo obter saka ang dino waisa kam krong joiso amtu ing manai development society ni ব্যাপারে bo kok sai thangka gai অবশ্যে তাবুক যে সময় বিজেপি চুঙ্গ বিজেপি প্রথম 2018 মে চুং অনেক চলো পাল্টাম বাই চুং খাচেকা খাইকা চুংব যত পারে চুংব চেষ্টা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাংখাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস তমন এসপিউ চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপি চাকরি খাইকা যে 2017 ang solo paltanya naye naihare chungbo pe commission mari kangkai apor to chin beton 5000 something tongmani kangkai jeheto government change kangkai chungbo pe commission bari tu kita ke chungbo 18000 9000 kono beton log mano hine chungbo chesta kai solo paltayo hemka protoma 2000 jeheto government biplog de paika koila sora emon modibo paika phainai sorkabo change ka chungbo na chungbo sapun marka pha phaika government hamaya go paika je bijbi sarkar paika 2 basa anbo beton banai khaimani beton banai ka ang botabule সংসার চল মানাই ka কত রকম ওয়ানসুকা নেসপটে 2 বছর ইয়াগুলো খাই কোনো নকজাগলিয়া তাবো আং বুনি বিরোধ এগেন্স কক সানালে থাইয়া তখন আং খা খামছে আং এসপি চাকে ইয়াকার মানে খা আনি কিসা আন ব্যক্তিগত পার্সোনাল কিসা কক সানাই তারপর নেক্সট বুনি কক সানাই গাই যে এসপিও নি যে তমানি যেমন 2019 হংকাই এসপিও নি ইন্টারভিউ না জাকা খালি এসপিও পুলিশ ইন্টারভিউ না জাকা না গুলংখা আপরকাই এসটি রমি সিট করে এসটি তবিস রং বাগে না জাকা গাই না জং ইয়াগলো বরং এসটি 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 নকে বম গাই নাকা যত সিভিলিয়ান বাক্স নাকা অম হারকাই কিছা অঙ্কুখা গাবনো জলে জাগাই নাই আং সার্ভিস ন ইয়াগা রাজনীতি ব্যাপার খালি বুইনি বাগে খাই তঙ্গ চিন বাগে করে হিনে আং খা দুখ নাকা তারপরে লাস্ট বান থাকা जों बाजा मांखा जोंनो जों लगे रोनानै मांखा ओमफ्राय रायबती जे समय दुई पाइका बिनि को फाइ रायबती ब सब पाइका जे समय बना बुद मारखा जों नेक्स्ट उनको हंकाय रुमानै यागोल हंकाय बखुनो फाइका फाइ बसाजे ना नाय थांका दुन मेला बनो इनबाय खिका बाजी कक रुलांजाक दङ অবশ্যই জলে জাগৈ থাকা থাঙ্গৈ গৈ লাসুকে আং রঙি থাঙ্গাবো কাইসা আং তামহিনাই আং কাইসা মিনিস্টার লেভেল বরক আং তান বাগৈ হানপেন খাজানা বখাই মেলাও ব তাম সুবিধা তাম को बनाय फाया बखाय बरং मेन से जले जे थारका पाला कासा रायबती হ্যাঁ 2019 যে দুম্বুর মেলা প্রোগ্রাম বনা ইনভেট খাইজাকা ব ফাইকা ফাইনে বখায় বরং নুগিয়া আছে প্রবলেম বিনে ফাইওকা কিন্তু তাম আসে বিসে বাগি কিন্তু ব যে সময় বুরু বাসায়া খ না বিজবিনি ব না তাম সিনি অসময় ফাইকাই আমি বাসে সোয়ারো মই থাকা অসময় খুব ব আপরো তো কই থাকা কিন্তু লাস্ট ব যে সময় বতাবো পর অঙ্ক বিজেপি নি কাইসা তামহিনাই বিঙ্গি নাই আপর কগ্রু লাंजा दङ आं दिनो वाइसा आमतै ओंखांका आं नरं नालांनाय हने जिनि पुरा फकरइसा पुरा आंखौबो किन्तु ताबुक तामंखा ताबुक दिनो खाय फाइका इलेक्शन मुमे फाइका माने न बिन चाहा नुकजाखा
Hayake yang berjarak sinuk sinai yang ke taisa খেমনি ব্যাপার 2024 ni ব্যাপার 23 ni sih mano karon tak to Februari 24 ni ব্যাপার faika bonain ba keke tabu dumur melan ba goyeng ko ka খুশি নাং দেখা ফাইকা খুশি নাং দেখা বরক গিলা মাখা থুমি তং ভাবলে বখাই বরক সিনাঙ্গো কারণ বিনর তামুই তং তামুই সু অবস সিনা থাইয়া nga tabo jebabe bo kok rui kalango kok bongnya apur bong kulakya kok salakya kuno kok utsuk di nga tabo abo 36 বছর চলে তো যিনি আরো দুই মেলা চলে মানি ওকে আবার কোন কুলিয়া নকাই ব কবুরমা রুই ব কংয়া হামে বন তাকাই সংখা যে বুবাগ্রা নিবই করে जों বন করে হিনি जों ওয়ান সংনা ফাইকা কাথাং তংসাক যত পারে বিন লগে রুনাই যিনি এলাকা যত এলাকান বাগ বরং গসেকা সাকা ang sama bayangnya কিন্তু ani je musungmu ang saka কিন্তু ani je Aryan borok taksuk jora जों অনেক जों kalapotaka tepai जों bonot tai dalia যেমন পাতাল কন্যানো जों nungma hake जों ba tai রাইবুতি ত্রিপুরা जों চিনে yang sutugia dumasora buni dumasora bo jaga hap जों abo sia जों o khebokai chongai tonga जों রাইবুতি no chini yang das dali aji जों chini unit rai rok ba chini oro je burui bodolong tu jeng tung जों bini cheras naina musuli aji bini bati ma cheras naina musuli ya जों jeng जों abo choice ni aji orai betino sing sinunga singcha sanam musuli ya nagai bo patrok kenya kaja tong situng nagai jese ponung situng angnya dunia norok sina mujukai tongo ang koyekdin pore nono fuges pon no এমন বরক খাইছি নি yang to sinung jaka bono bo Tripura ya bo kaisa kolong Tripura ni namoi kolongko borok si jati sini dofano kolongko borok si bo kami chung bono Tripura ni manai nalia bo sini Tripura kok manai kok sai tong na to prang bon Tripura ni ang episode khaiman di aji bini je samu tomung bebahat bo kaisa MP ni somano bo tonglia bo kaisa mone kadi simple district president kaisa mondol president omni reng haikasi bokok sai tangsu যেমন আং ta bulan bagai tuki taki MDC busanai chairman busanai omo haikasi system nai tangsu tabuk কয়েকজনা উস কয়েকদিন নুখা আং কুকনি পা ফাইyo যে ইন্টারভিউ না ফাইyo কয়জনা তং হিনে আং জাসা খেনে মালে অমা বিনি গাইছে দুই গাড়ি বরক তো বই তুই ফাজা একটা ম্যাক্স কয়জন আছে 30 জনা ইনকে দুইটা ম্যাচ সঙ্গে বসু কাকা 60 জনা অব থুমকুরই না হইছে কুকিলমনি 5 জনা তিনি কার্তিক পারনি 5 জনা হাইকে থুমই মোটামুটি 50 জনা সনামকা সনামাই না কই সাউকা 135 জনা বুটার মাখা 35 টা তামাইনাই জয়েন अब बिसिंग बुतारं खा 135 दासालांका 34 आमु किसाले अब नगयने आं कुखा 1-2 जन कमप्लिट उमिमानो इनका अबसे बसाय थांगा जे उसुमा खायने एक उयां पारानि एकजन उयां पारने एकजन अमते थागला चिनि अबंका कायसा सभा प्लस इनका देमसरा खबजा सिनर बतला खबजा एमन बाउंडारी जगह चिनरलाय बाय नों जे अबनो नि लास नों जे पुसंतियाव थांनाय फैका ननो नि बुखानां सुं आखायखा नों नेक्स्ट ताफासिदि नों हाय बेरना फादि इलेक्शन मोनबाय ताफादि आं खुलुमनाय रायबुति त्रिपुरानो नों जीबनो ताई कल्पना আছে যে ধর্মজয়নি পারা যতীন্দ্র পারাव आं बहुत धैर्य खायनायखानि बेफोर आं थानाय मेलाबो आं साजाक तफन नों बिहिया रायबुति बिया नों पूरा बिहिया नों थानाय नों नि मुं उलें जाक तफन नों फालिया साखा थानाय आंनि बेफोर कक साजाक किन्तु नों ताकलाय नों बम खा फेका आं मनो अबसुना मो रायबुति त्रिपुरा नि ताम खाजाक त नि लामा ताम सले तंगो नि फुकेस फाइनाय फेदि
nung mo takla to phai nung lam katal nuk khana bu ma hai nung to lam ni malik ble na nung ko ni tu bai phai ne ble ni samung ekdom poriskar suka no tami sanai ang obona patal koina bai nung thangai kaje tongsri bisingo jung obo 80 bar rupai no kalebar ringkai kalebar sa obo best sawo nung buagaran egono kokta sadi batone upuro kokta sadi nini tripura sara mukhang khorang bayo jung bo lasot nin dartoi jung bo kaisa borok bai jung kok sarani phanmenai ang kumpano request khainai raibuti nung sini egonso kokta thangli plus hingkai sini buagaran upuro bo nung egonso kokta sani nangkai nor patokkai nor kaja tongni jung no bai runa phainai haiji rayak suri phono mailai khobja japainai busuk level orbo malaika nung to ana siniya কিন্তু nung bang swak tos khay nung lai mani abar nung sinan dorkat 2017 moni datang nung tama BJP na ang ani jibar sapati sehmiya ko apro tukitaki parliament jeta ek orot dumbur mela chongjak khinai ang kaisa kumtin president ho o samai nang bai glass tok lai chong nung lai mito tang raibuti nung corona ma abar cinta khadi neng borengo tong sung obosia neng tamo khai tong obo sung sinataya raiboti patal koinan byapar tui ang patal kai khagli ya hasi agi tis boje unko puro unko ta khajak advance borbo jase khayu soitan jaga thang ar musa hakor thang musa wajana bor saimano hain bai patal koin to farangli ya duma sora jora thangai bek khema thangka yang sakalong tar pakai wajib palangai bo kam ka sai mai faranglia hai meronot tabu next ba raibuti non sago patal koinani lanyan num motom te khobjak ka jo sai mano jon sadarno ba hai me next ro ta phajari olkai bur perangai advance thaman ko kolai olokai chai hinja kono yang je dumasor saka je sini long tarai gaso ba plus sini demsora oyang ro ta habjari kisa bul peranung jeng manin kha je sungan suka tabuk se hara tapun pajal sidi gusan ang non request kainai ulon nung tamang no samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tomani o bai phono patakre thangai khala sidi norok gwal thanai thanai bor thanai norok hisani thanglai tangai chalai songoi chalai tongai jasidi iyang burok thanani unkuna hindok ta pajal sidi ang non request kainai ulokai nung tamang no saimang lak je tini monu photik rai rut monu photik rai koila sorut kaisa obo tumani chung 5-7 bosor pento lama ku kak matong leka delivery sudah lama o delivery ungka abu hai obostha o matong 7 bosor epore গ্রামগঞ্জে লামা তো তাই সানা হামলিয়া ইনকে তাবো কয়েকদিন সিকবু 3 মাস দে না 4 মাস জানি ungka o lama pis khemane o lama kano repairing khema abu to তাও আপনি পাশে अब विगत 7 বছর কাং তো একদম কুকানো মাতোখা রেবতী 5 বছর তো খনি থাকা তাকলাইও স্কিমতে বুসুসিকো লামা যে সিসাস নাম পারা অঞ্চল তো লামা হিক্রই আগে যে সিসা কিসা মিসা কাঁচা রোদ নামারাও অব পাই খাতাবু ইয়াখাই বাই থাকা ইয়াখাই ক্রই তৈরি কাজ মাহিনো গাড়ি থামুয়া পোচার কামা থামু ওংখাই কাই খাইজায়া তো খাইজায়া না তংমাবো তো গিলামানো এনকে डेभलप ले हिमाया नंग तंखा बजे 5 বছর एमपी माने बिनि बसर बुसुक जानि रां फानमान फहि खनाव आसिंले साइमिया तबे मान हि खनाव ओ रां रो बियां बाय खरसा खायखा जों नुसिनु याखौ आतिं तिनि बना फाइनाय निर्वाचन बना सरकार पार्टी ब्राउनि पार्टी होइते बां सागो बना तारि थंने बा चिनि त्रिपुरा मथानि होइते baca kan ke chung to oron ori nai tobe broni hoite phone bono party ka ticket tari thu hino ka bo Tripura rajani purba asana khatung hai ka buti kau sayang kamu bo poroboti bo MP to namu chu khai khai raja thikele bo busu hamnai raja tongkhele bo busu khotiu nai bi inke bono bo karana bo thithung hi bo purba asana khatung ya একথাই জনতা বন জনতা বন হামজো কিন্তু ব জনতা না হামজয়া একথাই বিনি দাবি যে বছর খান্তমানি
বড় তাম নাইকানি খাইনানি ব গ্রাম অঞ্চল পাহাড়ি যেমন এসটি তোমান জায়গার ব কিছু নাইয়া শহর অঞ্চল কিসা মিসা নাইনা নাইও তোমার ব 5 বছর বিধানসভা চাই থাকলে অর্থমন্ত্রী ব অর্থমন্ত্রী ওই তোমাখানে এডিশনাল তাইসা ফান খেরিমা খামু হ্যাঁ ব আপু বিপ্লব দে তোমার মুখ্যমন্ত্রী তবে বিপ্লব দেনি ইয়াগনি রাং ব রিয়াকে বিনি অর্থনি বাজেট তব কিসা ফসে রিমায়া রিমানো তাম রিমে বিনি ইয়াবসে রাং বরংস বিপ্লব দেনে বুংসে রিমানো কম রিমা অর্থ বিনি ইয়াবসে ইনকা ব ভাইকে ব পূর্ব আসাম বাই কাম খাইনে বুং আকু তো অর্থ তকরি ব শুধু এমপি সনাই যে বনাবো চুং হামজাই এনা মাহিনো চা খাবলি 5 বছর ও 5 বছর চা ফুসে কিছু খাইমে একে তাবু তাম খাইনাই 5টা বছর তো থাকা ইনকা তাই 5 বছর তাম খাইনেবা মান নাই ইনকে সালসা বাইছে মানো ব 5টা বছর সে কোনো খাইয়াকে তাম খাইনেবা না जिष्णु देवबर्मन बोसों मानिमाया लाथि दिख्लाय जाते माथा बिनि आखल सायनि बागै सैबायबो फुंगालाय बाय जिउ दो बक्का जेता मुगि जिष्णु देवबर्मा सैमियां बिनि ज्ञान करिदा जिष्णु देवबर्मा आबसुबे सहर जिनि जब त्रिपुराबो जे बीजेपी सरकार फाइबानि এই सरकार पूर्व त्रिपुरा जे आसन रेवती मोहन त्रिपुरा काम खायमानुयाखौ आं बाइकनियाखौ हमाले जे निर्वाचन पाइ थांमोनि जिनि जे बिनि सीट बेरे 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 साइमिया त बेसिनि ब लंक्रे बेले साब डिविजन को कुनु बिनि माने फाइ बिजे खैमारक कत किसु एरपरे जनगण बे कक सामारक आबर कुनु आनि माने नुंमानि करिखौ आबुनि बागै आं रेवती खुब आनि बखाबा हामिया वानसुगो एरपरे रेवती मोहन त्रिपुरा जे एमपी गई जे साब पिकअप हुलुगै बचलिखा त्रिपुरा हासितेव ओ जे बिनि पिकअप ब जनगण बे पिकअप खाइतन त बेचिनि बुबाग्रानो जे हामिया सामानि कत किसु जे चिनि बुबाग्रा आसो कष्ट खायै हानि बुबाग्रा से हिंकादि हिंकाय चिनि त्रिपुरा हासितेव हानि बुबाग्रा ब जागाबो तं ए जे रेवती ओ रेवती तंमानि जागा ब जागा तं बुबाग्रानि जागाबो तंगो बुबाग्रानि जागाबो तंगै बुबाग्रानो जे दिनै अबाहाय कक हामिया सित्रा कत किसु सनि एरपरे आबुनि बागै आं अबाहाय रेवती त्रिपुरानो जे बुसकां ताबुकते बिसे जदिनो ब पूर्व त्रिपुराव ब जदिनो ब बाचारानि हिंकादि हिंकाय एक कथाय आरि जतै जेसिनि ब आमचाय एरिया कराति सरा गागसभा जे जनगणनि जे बुखौ खानामानि बनखायताय जीवन बुद्धिया हनै जत समय तांजाक ओंखाय भाइके बनो बुद्धि बिनि कुनो कायसा माने चिनि मलन कायसा उपयुक्त बिनि प्रमाण काहाम हायानि लामा हयते तुई हयते एरपरे बिजली हयते कत किछु विभिन्न रकम माने डिपार्टमेंट चिनि अरो अंधकारं दङ आबुनि बागै आं रेवती त्रिपुरानो आं मोखांसे नायसिंनानै मालिया ब माखासे फाइबानि बियां बियां कत किसु कक सावै बिनो अ कक कुनो एकटा पलिटिकल नि कक बुया बिनाबो जनगण बुदमान कक बुया नामदो मदो साइसि थाङोबो ओंखाय चिनरनि जे जनगण अबाहाय रेवती त्रिपुरानो एबिसे जदिनो बुद बासाय जों बन बुद दिया एरपरे जिष्णु देवबर्मा चिनि बुबाग्रानि बंशपु चिनि बुबाग्रा काम खाइनाय ब कक बरक से काहामखै बुजिग्रायाखौ अ कक बरक बुजियाव तुइ तुइ से ब तिनि कायसे एसटी नंखना एसटी याबो एसटी थनंथु बुबाग्रानि बंशपा नंथु त फानसे ताबुखाय चिनि त्रिपुरा हासितेव चिनि कक बरकनि पुरा परिष्कार क्लियर खायै माननाय बरक नांगौ पलिटिकल थंनानि हिंकादि हिंकाय बखा कुफुर खायै निनि जनगण बाय जेम आं रेवती बा आं जिष्णु बा आं तिनि अब रामपद ब कायसे कन्स्टिट्यूशननि माने कैंडिडेट आं ब जनगण हनै ब खा कुफुरखाय काम खायनै बरल जों नायरिनाय आबुनि बागै आं बीजेपी सरकारनो बिसि काहामलै हिया एकते हासि हामियाबो
Sebagai kaca bubagrano busukai jalauka, bubagrano busukai cengka. Emon futla thungma hai ke futol nas khaima ke bubagrano khaimani bagai ani bekhamukti klamani tak bahanja. Abuni ani hai stewo sini Karachi sara gaksoba amtai sini mono adiblo gaksoba amtai de taku bukurno ang jotono makoyo tamu hungkadi hingkai jotono bekhamukti klaijakba ticha chung sisawi nalai sinai tabule sisaka joto baksa khaye tebesa chung je উপযুক্ত চিনি পূর্ব ত্রিপুরা যে আসনে যে বাসনে চিনি উপযুক্ত হিসাবে जों मांखादि हिंखाय जों बनन बुद्धि पास खायनाय चिनि बागै काम खायनाय न जों बन बुद्धि रेवती मोहन हाय त्रिपुरा बो हाय बरन जीवन ताई একটা বুট ফানব মানগলাক চিনি উত্তর পূব যে বিনি আসন বতাবুক তেইসে যদি না বাসা কাটিয়ে ব পুরা শূন্য গলজারি রহনায় আবুনি বাগै आं media बायरनो हामबाय मारिबो आं ताई बिसि सानान थांगिया जेमन दैनि समस्या एरपरे दामोदर रियां पारावो कायसा दैनि कायसा समस्या आंगै आरो पाइप टाइप कत किछु फिटिंग हाके ताबो कोनो काम खायजा फाइबो नायफैया आबुनि बागै दैनि हाहाकार ताबो बा हारपेक दैनो नंलाय दंखौ आबुनि बागै नेता हंकादि हे तामो नेता हंकादि हंकाय उपयुक्त kaham hamya bo grambo buptuyung tong bo amchayo buptuyung tong abo jonogon baifai malai kok sanai borona khai chung risnai beberabati mohanti prana khai tai chung bodiya nei chung sumai tangjak chini jishnu deborma bobo rebati mohanti pura nisito jodino bortomu bubagra ungoi je tini bubagra ni bini kaka kelaifu जों दासो शिशु गया जों जनगण बा एरपरे बुबाग्रानि बंशं कक बरक सिमाया दिनै बुबाग्रानो सिबो हामिया साइ दङ दरकार नाखारिगे बुबाग्रानो नांख्रुब कामो बिनि गुस्ति हिंकादि हिंकाय बिनि वानसुमानि तंखादि हिंकाय बुकुं बारानि जरदि हिंकाय बतिनि बुबाग्रा हामिया आसो कष्ट खाय चाया नया खाय बुबाग्रा जिनि कुंथाय बारानि जे ककपिरि सत्तिफ्रा हासितेव बसिता बिखा ताबो माइसाया ini obo hangari speke tongo erpore dili ma thango koto kichu ko dongdak thanibo bokok thaje tamungi jisun deborma saimi ang bini gyan krida bohe jisnu deborma bo ututi prabo basanani ba pari absurd de sohor jisnu deborma ni slai jonogon ni beren tabuk tin double asuk jak ei je dimag jisnu deborma ni dimag chini thani tai tinta dimak dong jonogoni upojukto de khaya chung jotoisu aboni bagai chung jishnu deborma chung manimaya bubagrani bongsopu bubagrani bongso hangke bokok thaje bubagrani logi bokok thaje sakai kise phanman thangamu o bagra phanman khadi hangke jishnu deborma bini kakasi hangke ba do boy pang situ oh jishnu deborma deborma botini tiframa thawol jodi no phai thanga dingka ba sini ba sini thangam le angka bobor jaga ulta bubagrano adria saitong adria samani basang khaba bini bukhache hanyangkai bukhache suble bukaham kadi hingkai bubagrano kaham ke sakamu bo otha security chapeno phuna phun khai pano sakamu bini aboni kunu praman kre bubagrana se here ni khai tongmani bo abode jishnu deborma abode jishnu bubagrani bini kaka aboni bagai ang jishnu deborma no ham himaya asuk bosor 5 bosor lai thangka bidan sabhani o bidan sabhani botamungai lathi diklai jati ma thangba bini akol chaini bagai bosak set bini khino hukjabai kepala thebai waisabino obo tam nani bono dalan sakani bahai jakti thanga takai tamungkha obo mufu ha thangma hai phung toka jishnu deborma phu bo rajbongso bida mufu ha thangma hai tong rastebo seibai mufu ngalai mai jing tong su talibo akol trei mai hinai bini samung tabo samung tamo basi sob kisu
bini samung tamu si hami angkat yang ke buah fana pano akul terima hino busa pano ke bahai jiru de bermano akul kering nani sini kicu bepar ya abo something si bahai jisno purbotir perawo basa kadi hingkai bobo rifik jangne jo asa kayu je tini monofotik rayu koilas monofotik rai koilas rut kaisa abo tumani 5 bosor 7 bosor pento lama ku kak matung leka delivery sudah lama o delivery ungka abu hai obostha matung 7 bosor erpore গ্রামগঞ্জের লামা তো তাই সানা হামলিয়া ইনকে তাবো কয়েকদিন সিকবু 3 মাস দে না 4 মাস জানি উনখা ও লামা পিস খেমানে ও লামা কনরে রিপেয়ারিং খেমা আবু তো তাও 5 বছরের পর আছে अब विगत 7 বছর কাং তো একদম কুকাক নমা তুখা রেবতি 5 বছর তো খনি থাঙ্কা ইনকে তাকলাইও ছে 3 মাস দে বুসু সিকো লামা যে সিসাস নাম পারা অঞ্চল তো লামা হিক্রই आगे जे सिसा किसा मिसा काचा रुट नामराव अब पाइ खाताबु या खै बाइ थांखा या खै क्रै तैदि कासनि माहिनो गारि थांमया पुचार कामा थां ओंखाय ताइ खायजाया तो खायजाया न तंग आबो तो गिलामानो ओंखे डेभलप ले हिमाया नंग तंखा बजे 5 बছর एमपी माने बिनि बছराव रां फानमान फहि खनाव आसिंले साइमया तबे मान हि खनाव आंरो बियां बाय खरसा खायखा जों नुसिन बियाखौ आरिना फाइनाय निर्वाचन बना जत सरकार पार्टी ब्राउनी पार्टी होइते बां साबो बना टिकेट तारि थंहने बा चिनि त्रिपुरा मथानि होइते बा चाखांके जों तो अरनरि नाय तबे ब्राउनी होइते फना बना पार्टी का टिकेट तारि ब त्रिपुरा राज्यनि पूर्व आसन खातुं हायका बति कौसायां खामु ब परवर्ती ब एमपी तो नाम खाई खाई राजा थैकेले बबुसु हामनाय राजा तंखेले बबुसु खति बिनि इनके बन बो कारण ब थैथुं हि ब पूर्वासन खातुया एकथाय जनता ब बन जनता बन हाम ब जनता न हामजया एकथाय बिनि दाबि जे कान्तमानि बर ताम नायकानि खायनानि ब ग्राम अंचल पाहाड़ी जेमन एसटी तमान जागाराव ब किछु नाया शहर अंचलाव किसा मिसा नायना नायो तमारा ब 5 बছর विधानसभा चाय थांखाबले अर्थमंत्री ब अर्थमंत्री ओइ तंखायखना एडिशनल ताइ साखिनाम ब आफो बिप्लब दे तम तबे बिप्लब देनि यागनि रां ब रिबियाके बिनि अर्थनि बाजेट तब किसा फसे रिमेया ताम रिमेया ब बिनि याव से रां बरंस बिप्लब देना बुंसेरि मानो कमेरि मानो रिमानो अर्थ बिनि यागसे इनके बो भाई के बो पूर्व आसन बाचावै काम खायने बुं आखु तो अर्थ तक्रे बसुबो एमपी सनाय के बनबो जों हामजाया ना माहिनो जा खाबले 5 বছর ओ 5 বছর चाफु से किछु खायमे के ताबु ताम खायनाय 5 বছর तो थांखा इनके ताइ 5 বছর ताम खायनेबा मानना इनके सालसा बायसे मानो bo 5 বছর से कुनु खायाखै ताम खायने बना पिया बुरे पाटाल पैना सिन्दारेन दिजुंमा लासि सिरिकिसा यानार फाइसिदि चेनसुं सिदि गाहाम गाय दं सिदि राजनीति खायदि गाहाम गाय खायदि दा राजनीति खाय माने साबगा खाया दं गंमा राजनीति खायने दङ निनि हायनि जते कत कत दङ नों तामो नोंबा बगराने या फट सुयो सिन्दाल मा नों तामो नोंबो बायदा नोंबो बागरा बायदा नों सुसाय दं सामना तावान सुदं सामना तावान सु नोंबो बागराने या फाटराने हा दलै फानसि नोंसो या पुरा साक सुलिया ताबले आं नुगुइ दं पाताल फैना जे तामो सा तामो हिन तामो एकदम आं YouTube होने आं हाबगा हिंके न पुरा आं बिनि मुखां आं नाइस मालिया आं एकदम साक सुलिया नुगुइ माने तंगै मालिया एमन के बबु बागराना सेजाओ एमन के सावो आरे सिनालजों मा नों साक साइजों पाताल फैना नों साक साइजों आइनाव बजायदा नायखा सिनाल सब समय न तामखा ओ सीमा बाय सिला एकदम बाजार कसार बे जाखि सोनिया मार्केट गुरि लाइ तंमान हाय आमा हायं तंग नों साकसेना आइना बजायदा नाय सिनालजों मा एमन नों निनि
kok wasa se guba grani ni mung da khuka saga de ni mung khuka boi state chaka obo ka woi ni mung khuka ha sindal ma bihia bure emon ta masuk tong na ringel rendi bure nang sindal are nang haya joto joto ni manei tola saga joto hoi thangwa jable nang kisa lasi sidi ni tomna nang kisa sense khai chi de bihia jungma bihia bure sindal jungma are tomna kisa sense khai chi de ni tom rajniti khai de bui bai nang jeti bo bia sisik jayan moto khai bihia bure padal sindare jungma lasi sidi kisa yang nang khai sidi sense sidi kaham kai tom sidi rajniti khai di kaham kai da rajniti khai mane sakhe to oma rajniti khai de to ni hai ni jeti potong to to nang tamo tunga bukan na ya potong to su yo dal ma nang tamo nang bo ya nang ba nang sai da nang sak na tang wan suk dang sak na tang wan su nang bo ba ga ya pa ni ha deli pan si nang suk ya pura sak soili ya ta bole ang norok joto no nyu khana nyu gui tong jeti nyu gui tong na patal kina je bo ba gra no bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube hene ang hap ka hinke no pura ang bin mu khana ang nai simalia ang ekdom sak solia nugoi mane tongoi malia emon ke barana sejao emon ke sawo are sinal jung ma nang sak saijang patal kina nang sak saijang ainao bajai da nai kha sindal সব সময় না তং খা ও সীমা বাই শিলা একদম বাজার কাছার বে যা সব সময় না মার্কেট গুরি লাই তং মান হাই আমা হাই তং নং সাকা আইনা বুজাই না সিন্দাল জং ma ha emon nang nini kok wasa suk buba gra nini mung da khuka saga de nini mung khuka boi state chaka obo ka woi nini mung khuka ha sindal jong ma bihia bure emon ta masuk tong na ringal di bure nang sindal are nang haya joto ni manei tola saka joto hoi thangwa jable nang kisa lasi sidi ni tomna nang kisa sense khai chi de bihia jungma bihia bure sindal jungma are tomna kisa sense khai chi de ni tomna kisa nang sense khai chi de ni hai rajniti sabo khaya tong joto no rajniti khayo ni raman nang khai de nang tamo kisa khana nang buba grana seja wai nang sara nang ba ha bihia bure sindal jungma emon সব সময় না দেবরা ইয়াগরা তিজাক বয়া দেবরা ইয়াগরা তুই নাং নিয়া বুবা গরানি সাং সেরানি সিন্দাল নিন হাই বই রাজনীতি খানে গোबां मा खरि जा हा बिहिया जोंमा बोरै लाच्चा सिन्दाल नो अक्रा बायबो साजागो जिराय बायबो साजागो निनि साय कतर बायबो साजागो सामान बायबो साजागो ताबो इलेक्शन गानाय फायजाका बिनियावबो जत जे मानि मटक मानि बारि फायजाका निनि हाय कहय मानिना नों दै बुसुक फाल नो बुं आबो सब समय न बिनि याक्सि यागरांगा साबा सुकजा कसम आसुकजा सब समय न याक्सि यागरा कसम आसुकजा नों नाय सेंस खाइदे नि तमुनो नों सेंस खाइदे नि तमुनो नों सेंस खाइसिदे किसाले सेंस खाइसिदे नों तामनि बागै ससियेल मीडिया ओ फाय नो बुबा ग्राना सेजा वय ससियल मीडिया ओ सासावय नों आन्तेखाय नों तामो हंखाय निनि हाय बु सिन्दालंया निनि हाय माना रोंया एमन आबना सिमी माने कहय ना सिमी बराय फुन सासावय yang mutujak खाय बुय निनि हाय हंखाय नों बुइनि किसिक मान नायथकामो निनि किसिक माने नायथकामो सेसि तामो हंखाय बुइनो न जतनो बुइ मायाखै तहसि नों जे कक सामानो बुइ सापानो नों बुइ बासो ग्लिप्लाय रिजागो नों किसाफानो लासि लेदबा निन सागो किसासो गियान तंखाय माइचामान तंखाय हिंखे नों रां पैसानि आसके रोब मंगाय नों साकना आसके नों फुनोगो नि नामो कोन दामो करे बुजिखदा कोन दामो करे गुसुबाय साजागो अक्रा बाय साजागो कोन बाय साजागो कतर बाय साजागो निन से कतर बाय साजागो ना दावासो नों सागारे नोनखा वासो बुबा ग्रानि मुं खुखा तामो हंखाय बुइनि आगिनि अक्रा रंनि कोंनो तो सै बायबाक्सा तंखाय सिंनाय मुसुक बायबाक्सा तंखाय मुसुकनाय सिन्दाल बाय तंखाय सिन्दालंनाय रेन्डि बाय तंखाय रेन्डिंनाय बिहिया बाय तंखाय बिहियांनाय बाटपार बाय तंखाय बाटपांनाय तामो हंखाय नोंखाय बाटपार एक नम्बर पुरा सिन्दाल निनहाय सिन्दाल बुरै पाताल कइना सिन्दाल asuk dana mani motok zamane buina sorya naila sindar buru
आसकिर मटक जाखानो ते बसुं मटक जासिनाने मा आज कहय चाना सेरेस कनानि न सब समय न देब्रा याग्रा बररक अमरक ते बसुं गार नङाबो सारि ओइ नै लगे लगे मुथुं टनसिनाने ते बसुं सारि सिनाने बरक नङा ते बसुं सारि सिनाने जे सारि ति सारि खा जे मानति मानखा नङा सों मानसि नाय नों ते मालिया नों सारा दे नों जेसो काफ्रागाय नङा राजनीति खायदे न राजनीति ता खायदे हिया जतन राजनीति खायो दुनिया ताव साव राजनीति खाय बरक तंग जेति बो बुइबाय बिया सिसिक जे मतो खाय नों बुइबाय काहाम खाय निन जीवन नंते काहाम निन जीवन नंते बुइबाय काहाम तो साजांलां दिया न साजांया नों बुइबाय हामजांमां साजांमां न नों निनि आमर पाइसिनाय नों हाय केन सर्वसा कायथांसिनाय एकमन आंता निनि एकदम यूट्यूब खुलका हंका एमन एकदिन नि चेहरा नुखा हंकाय यूट्यूब नि चेहरा नुखा हंकाय मते दिथायनि नाय अक बकाशि सेमानो राजनीति खायदे बुइबाय नों जे बिया सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खायसिदि ताबुले किसा बुइबाय सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खायदि नों काहाम कै तंदे किसा नों पाइसिनायनि नामल तो हाकेन पाइनाय देबो नो ओ आमल पाइति फनो सेन्स खायसिदि नि तमनो निने हाय सिन्दाल आंनि जीवन आं नुयाखौ आसो गां आं मानि बहंनासे फेमानि निने हाय बुरुइता नुग्याखौ आं सागाबले जे दिनो निनि यूट्यूब निनि चेहरा आं जदि नुखांकाय सोशल मीडिया निनि चेहरा नुखाय ओ दिन खानि पूरा शेष राजनीति खायदि काहामकै खायदि बुइबाय बिया सिसिक जेन मतो खायदि बुइनि सिसिक जामान मुसांगा न निनि सिसिक जामान मुसांलाक नं लास्टेव कायनायदि आसुक जारा नों क्लायानो आननो कक कासे सागा नों दिनि आंनो कक कासे साइरिका नों आमा कासे नों मैदोखाय नारुसिदि सिन्दालजों मा पुरा ननो आं एकदम खायामो फानकै दसकै सय दं आंनि कक रंना खोनावय कुनो साना मोसंलै आं तै जे साना मोसं माने आंनि बुखानि पास आं पाया ननो आं ततरा माने आं बुखानि पास पाइ थाङामो आसुकै नों एमन नों बुबाग्रानि मुंखौ एमन सामानि एमन कुतुक माने पुरा निनि हाय बुरय दुनिया नि नुगै दङ नों साबन तामसा बाहायके कक्सा ब बरं न लगि तुयै नों बाहायके कक्सा मा सागन तामवानसो मानिनो फालफारै तेबोसो फालनाने बुइ जतने सेलंजाबाय खाना आमते नि नों आम कामो रिलिया बुइसुंखा रांनो बासग्रोब तांसिदि बुइनो जे ठगिगा आगे बुबाग्रानो जे ठगि साखा आसबे ठगि सावै ताखायबो सेजाव सिन्दाल बिसिया बुरै आसुंनो साना मोसं आं सिन्दाल नों चेन्ज खायसिदि पाताल कइना तमुं चेन्ज खायदि नोंसा यांनारो फायनो निन तमुनो नों चेन्ज खायसिदि काहानि सोरोंसिदि निनि साकोन सिक्का तो गरै मा सिक्कान ककाय साइज लाब गरै सिक्का दिखा नोंनि साकोन सुरुंजा गरै आं बुजि जागा म आइगिन नों बसो रेखा पारातंग बसो गरै आमा आन्दो सि नों बासाय दं आन्दो आम्बो नों निजिनि बरक न तुयै नों बासाय मातां बरक याग्रा देब्रा तुइतिय नों गुरि वै नों आटिखे बुइना सेजा तंग सिन्दार बुरै सेनसंसिदि सेनसंदि आं सागानो ना बुइनि सिक जामा मोसागा ननि सिक मोसांना गरे लास्टेव सेनसंदि गाहाम कायतंदि आसुकनो सावांना न এবং আপনি চেষ্টাও করেছেন আমাদের মাননীয় স্পিকার মহোদয় আপনাকে বলার সুযোগ দিয়েছে আপনিও বলেছিলেন যে স্টিপুলেটেড টাইম আই উইল ট্রাই টু ফিনিশ মাই স্টিপুলেটেড টাইম ইজ তো যাই হোক পরবর্তী সময়ে আপনি হয়তো একটা আফসোস থেকে গেছে কিন্তু এটা আমরা নেক্সট টাইম আমি মাননীয় স্পিকার মহোদয়কে বলবো ওনার যে আফসোসটা আপনি মিটিয়ে দেন 3 বছরের মধ্যে রিবে সংখ্যা হচ্ছে 2021-22 আমাদের 2079.97 এবং 2022-23 আমাদের 3126.28 এবং 2023-24 এবার আদিতে রাখা হয়েছে 5338.67 FRBM আমরা
সবাই বলছে আর এত লোন নিচ্ছে এত লোন করে। আমরা তো কনসার্ন, উই আর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য পিপল। আমাদের দায়বদ্ধতা থাকে এই যেন না হয় এটা একটা ব্যাংক্রাপ্টি হয়ে যাবে, সেটা হবে ব্যাপার দিয়ে হলে যে ফিসক্যাল ঘাটতির যে লক্ষ্যমাত্রা এবং তার অর্জন, সেটা আমরা দেখছি যে এতে এই যে এভারবিএমের যে স্ট্যাটাস, সেটা দেখলে বোঝা যায় এই সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থাটা কি। ইউ নো বেটার দেন আই এম শিওর। তো এই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরা এই যে রাজস্ব সর্বমূল্যের পার্থক্য, এই ব্যাপারটা সেখানে যদি আমি সরলভাবে বলি, একটি নির্দিষ্ট সময়কালে সাধারণত একটি বছরে ব্যয় সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত রাজস্বের পার্থক্যকে ছাপিয়ে যায় সেই অঙ্ককে সূচিত করে, তাই তো? কাজে সেখানে দেখা গেছে যে আমাদের ফিসক্যাল ডেফিসিট টার্গেট পার্সেন্টেজ অফ জিএসটি 2021-22 আমাদের টার্গেট ছিল 4.50%, এবং সেটা ফিসক্যাল ডেফিসিট যেটা সেখানে দেখা গেল আমাদের 0.94%, অর্থাৎ যেটা আমরা ভাবছি তার থেকে অনেক বেটার পজিশন 2020-21-এর কথা বলছি। 2022-23 আমরা ধরে নিয়েছি যে 4.0, সেখানে গিয়ে ফিসক্যাল ডেফিসিট হলো গিয়ে অনলি 1.6। 22-23 যেটা আনি করে আমরা রেখেছি 3.50, এবং পরবর্তী সময় দেখা গেল সেটা 3.70, মানে সবসময় কিন্তু যেটা টার্গেট তার থেকে অনেক কম। এবং এতে করে প্রমাণ করে যেটা আমি বলছিলাম এটা এই সূচক, এই সূচকে আমরা কিন্তু সেখানে জাস্টিফাই করতে পারি। আমি ধন্যবাদ দেব মাননীয় অর্থমন্ত্রী। বারবার বাজেট ঠিক আছে, অনেকে অনেক কথা বলে, আমার এখানে ওই স্পেসিফিক আমার এরিয়ার কথা বলে বাজেট সরকারি টাকা করতে হবে, এখানে স্পেসিফিক কারণ না হয়তো 1-2 টাকা কিন্তু আসে প্রকল্প হলে, কিন্তু এতে করে কিন্তু বাজেট সরকার নিয়ে হয় পুরো ত্রিপুরার বিষয় নিয়ে আলোচনা কি আমাদের আছে, সোর্স কি আর খরচ প্রপারলি হচ্ছে কিনা, দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাননীয় সাহেব বলেছেন যে ঘরের ভিতরে বাজেট করতে হবে, আর বাজেট করতে গেলে প্রপারলি আগের থেকে এর জন্য বলে আগে এবং কি আমি এটা আগে থেকে চিন্তা করে যে জন্য না, এটা আগে থেকে কমতেও পারে বাড়তেও পারে। এই বিষয়ে তো আমাদের ভার্সেস স্টুডেন্ট আমি না, কিন্তু এই এর মানে আপনাদের আলোচনার মধ্যে আমি জিতেন্দ্র থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। অনেকে যারা অনেক বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু আরো আইনজ্ঞ পাশাপাশি ইনকাম ট্যাক্সেরও প্র্যাকটিস করেছেন, অনেক কিছু জানেন, ওনাকে অ্যাপ্রিসিয়েটও করেছে। এখানে আমরা যে রাজস্ব নিজস্ব আমাদের জানার দরকার, সবাই জানে, সবাই আজকে বাজেট যেহেতু আমার অনেক বিষয়গুলো আমরা যদি জানি, আমরা আরো সমৃদ্ধ। যে কোনো সময় বাজেট হলে এটা বাজেট সাবজেক্ট আমার মানে ফিনান্স মিনিস্টার আমার না, এটা যেন না যে কেউ যে কোনো জায়গায় আসতে পারে, তারা বিরোধীতে আসে তারাও আজকে এই চার্জে আসতে পারে। এই ধারণাটা যখন থাকে তখন যে কোনো জায়গায় যেভাবে রাখে কি অসুবিধা গণতন্ত্রতে এই ধরনের বাজেট আমাদের যে 202 ধারা সংবিধান, বাজেট পেশ করতে হবে, বাজেট নিয়ে কথাবার্তা হবে, এবং এখানে যারা বাজেট এখানে আলোচনা রেখেছে আমি আবার বলছি সত্যি প্রশংসার দাবি আছে, এবং ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমরা জানি একটা বাজেট একটা নির্দিষ্ট বছরের বাজেট তৈরি হয়, এবং সেটা সাধারণত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সমস্ত আয় ও ব্যয়ের রেখা, অর্থাৎ নকশা 1 বছরের জন্য। এবং এই বাজেট একটা ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সরকারের যে
ফিজিক্যাল যে দায়বদ্ধতা, সেই ব্যয়ের অগ্রাধিকার এবং তথ্যের জালকে যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে নেওয়া হয় এবং সেটাও আজকে এখানে গত ফার্স্ট আমরা সেটা এখানে আমাদের সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে। এখানে আমরা জানি যে 1 মার্চ সেখানে আমাদের এলপি সাহেব অনেকগুলো প্রশ্ন করেছে, সবটুকুই প্রশ্নের উত্তর আমার দেওয়া সম্ভব নয়, যদি আমার এই দিয়ে চলে আসে ভালো। এখানে একটা প্রশ্ন আপনি করেছিলেন যে বাজেটটা এত মানে 1 মার্চ একটা প্রশ্ন আমি জানি না কিভাবে আমি বুঝতে পেরেছি। আমি বেতন ব্যয়ের জন্য মজুরি, পেনশন, সুদ প্রদান এবং সামাজিক পেনশন, জানেন যে আমরা সামাজিক পেনশনের কারণ আছে ভারত ত্রিপুরার মধ্যে আমরা সামাজিক পেনশন 2 লাখ দিচ্ছি, 700 থেকে 2000 টাকা করে দিচ্ছি, 700,000 করার পরে ডাবল করে আমরা 2000 করছি। এবং আমি দিল্লিতেও যখন আমি কথাটা কিন্তু আমি বলেছি সেটা সবাই বলছে আমি কি ভারতবর্ষের তাও তোমরা 2000 করে দিচ্ছ, বেকারদের দেওয়া যায় কিনা একটা প্রশ্ন উঠেছে, বেকারদের এই ধরনের বাধা দেওয়া যায়, সেটা তো একটা প্রশ্ন। কিন্তু যেটা আমি বললাম যে আমাদের এখানে সামাজিক বাধা বিভিন্ন যেসব আমাদের মানে প্যারামিটার আমরা দিচ্ছি, বিশাল বিষয়। এবং অফিস চালানোর নানাবিধ খরচ, অফিস আমরা যাই কিন্তু খরচ কোথা থেকে আসবে সেগুলো এই বাজেটের মধ্যে থাকে। স্থানীয় সংস্থাগুলোকে প্রদত্ত শেয়ার অফ ট্যাক্সেস রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ, স্টাইপেন্ড, বিদায় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় এবং স্বাবলম্বন ইত্যাদি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা বারবার বলছি ক্যাপিটাল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলে যে যত বিল ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের জন্য লাগবে তত বেশি আগামী দিনে পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার হবে, সেই পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার আগামী দিন তার ইনকাম জেনারেশন হবে এবং যারা বেকার আছে তাদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। তো এর জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেব যে 2024-25 বাজেট বরাদ্দে 23.86% এই মূলধনী মূলধনীর মধ্যে রয়েছে যেটা বললাম পরিকাঠামো সৃষ্টি এবং পূর্বে নেওয়া ঋণ পরিশোধ। এখানে আমাদের শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয়, উনি ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাডভোকেট আপনি ছিলেন, আবার উনি রিপিট করেছেন এবং আপনার যথেষ্ট জ্ঞান এই বিষয়ে আছে, আপনি সেটা আজকে থেকে পরিচয় নেন। গোপাল বাবুর কথা চিন্তা হলে এখন আপনি যেন সেই বই নিয়ে সেই ইনকাম ট্যাক্সের কি বিষয় আমাদের নিজস্ব পদ তার এখন বর্তমানে মানে মনোনীত 3,748 কোটি টাকা। অলরেডি আপনারা দেখেছেন সেই বাজেটে তার উল্লেখ করা হয়। এই যে কর কোথা থেকে আসে, জিএসটি থেকে, ভ্যাট থেকে, এক্সাইজ ডিউটিস, রোড ডেভেলপমেন্ট সেস, মোটর ভেহিকল ট্যাক্স, স্ট্যাম্পস এন্ড রেজিস্ট্রেশন, প্রভিশনাল ট্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি এবং ল্যান্ড রেভিনিউ আপনাদের কাছে আছে। এতে করে আমরা দেখেছি যে 2023-24 যেটা রিভাইজ বাজেট করে এটা যেটা এখন বাজেট এস্টিমেট আমরা দিয়েছি সেটাও আলোচনা এটা রিভাইজ বাজেট, সেই অনুযায়ী দেখা গেল আমাদের এবার যেটা আমি বললাম যে 3,748.00 করোড়। আমাদের যে নিজস্ব কর যেটা আমরা পাই, তাছাড়াও অনুমিত অকরও আছে রাজস্ব প্রায় 475 কোটি টাকা। এটা কোথা থেকে আসে? প্রাকৃতিক গ্যাসের রয়্যালটি, টিএসআর মোতায়েনের যারা ডেভেলপমেন্ট চার্জ বাইরে অনেক জায়গায় এসআরকে পাঠিয়েছে, সুদ
এর থেকে এই যে অপর রাজস্ব সেটা আসে, সেটা আমাদের চারশো কথা রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার রাজস্ব ব্যয় 2024-25 মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন। সে বাজেট এস্টিমেটে 76 এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ 76.14। তো এই যে বরাদ্দটা রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার নিয়ে আমরা সবসময় আমরা আমাদের রাজ্যকেও চালাতে হবে, আমাদের সবসময় বলি ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে গেলে আগে বুঝতে হবে আমার কাছে ঠিকভাবে কোথা থেকে পয়সা আসছে এবং ঠিকভাবে খালি দিয়ে দিলাম কিনিয়ে দিলাম আর ব্যাংকটিতে চলে আসলাম সম্ভব না। এর জন্য আমরা কি কি বিষয় আমাদের দিতে হবে, আমরা বলি চাকরি দিতে হবে, সবাই চাকরিও দিচ্ছি আমরা, এবং চাকরি দিতে গিয়ে ঘরে ঘরে প্রায় কথা শুনি আমরা যে ঘরে ঘরে যা ঘরে ঘরে কোথায় গেল আপনাদের, আমরা তো দিচ্ছি বিষয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আরো বিস্তৃতভাবে কিন্তু আলোচনা করেছেন গত বিধানসভার মধ্যে। এইভাবে আমরা চাকরিও দিয়েছি, আবার নতুন জায়গায় ঘরে ঘরে একটু আগে বলারও চেষ্টা করেছেন, যদিও সেভাবে রেডি ছিল না, তারপর বলেছেন একই জিনিস যদি বারবার বলা হয় বা যে কোনো জিনিসটার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। দীর্ঘমেয়াদী যে সম্পদের অধিগ্রহণ হয়, নির্মাণ এবং উন্নতিকরণ হয় এবং তাতে করে লং টার্মে আমাদের এবং তাতে করে বিনিয়োগ যার উদ্দেশ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতার উন্নয়ন এবং কর্মকাণ্ডের বিস্তার। একটা বিল্ডিং করলাম, সেই বিল্ডিং এর বাইরে থেকেও আমরা দিতে পারি, কাউকে ইনভেস্টর যদি আসে সেখান থেকে আমার কর্মসংস্থান হবে, আমাদের ত্রিপুরার ছেলেও কাজ করবে। আমি যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ না করি কোথায় যদি ডেভেলপ পাবলিক বা পদ্ধতি আমাদের মানে ইনভেস্টার সে ত্রিপুরারই হোক বাইরের থেকেই হোক বা গভর্নমেন্টও করতে পারে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো লাগে। একটা হসপিটাল যদি চালাতে হসপিটালে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেশি হয় তবে বেশি করে তার পরিষেবা দিতে পারে। যেখানে পড়াশোনার বিষয় হচ্ছে অনেক সুন্দর আলোচনা হয়েছে, এডুকেশন যদি ভালো ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্কুল কলেজে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ করা যায়, কলেজগুলো বা জেনারেল কলেজগুলো যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা যায়, এটা দীর্ঘমেয়াদী বলছি আমরা, সেখানে তবেই আমরা সেখানে ঢুকতে পারবো। এবং সেই বিষয়ে আমাদের এই বাজেটে আমি দেখলাম সেটা করতে পারি। এবং শুধু তাই নয়, এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে ঘর বাড়ি এইসব বা দালান রিক্সের বিষয়। এখানে দেখা যাচ্ছে জমি, ভবন, যন্ত্রপাতি, কবজা, গাড়ি, পরিকাঠামো প্রকল্প, ঘোষণা পরিকাঠামো অর্থাৎ সব দিক দিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই পার্টিকুলারলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট। এবং এতে করে নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং সম্পদের পরিবর্তনে তা ব্যবহৃত। যদি আমি সংক্ষেপে বলি, রাজস্ব ব্যয় একটি ভিত্তিক পরিচালনার একটা খরচ সূচিত করে, এখানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের বিনিয়োগ করে, যার লক্ষ্য উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ যে সেটা সুনিশ্চিত করে। তো এই দুই প্রকার ব্যয়ের পার্থক্য যেটা আমরা নিরূপণ আমরা করি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বাজেট প্রস্তুতি, সামগ্রিক আর্থিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি নির্ধারণ। এখন এতটুকু তো আমি বাজেটের আলোচনায় আমি নিজেও চেষ্টা করলাম কি বাজেট, কমার্সের তো স্টুডেন্ট নাম আমাদের এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতাল পরিসরে বেডের একটা মাল্টি কেয়ার হেলথ ইউনিট তৈরি করা হবে এবং তা মানে অলরেডি এটা কিন্তু প্রায় 700 কোটি টাকার মতো, 700 কোটির উপরে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে তো আগে দেওয়া হচ্ছে ডিসকাউন্ট মেডিকেল, সেটা হচ্ছে ডি এডিকশন সেন্টার, সেটাও দেওয়া হবে। ডেন্টাল কলেজের জন্য 200 টাকা রাখা হয়েছে তার মধ্যে। তো আমি সব মিলিয়ে আমি দেখলাম এই বাজেট আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং এই বাজেট সর্বস্তরের মানুষের কথা মাথায় রেখে এই বাজেটটা হয়েছে। এবং যেখানে ফিসক্যাল ডেফিসিটের যে বিষয়টা আছে এই 3 বছর আমি দিয়েছি, আমি আশা করি 2024-25-এর
সেটাও তার লিমিটেশনের মধ্যে থাকবে এবং এরপরেও যখন আমাদের আরো কি করে ডেভেলপমেন্টের বিষয় সব কিছু একদম 100% হবে সেটা অপার অবকাশ নেই। আমি এর জন্য আমি এইরকম একটা সুন্দর স্বর্ণাঙ্গী যে একটা বাজেট আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় পেশ করেছেন 1 তারিখ মার্চে, আমি তার পূর্ণ সমর্থন করছি এবং এখানে যারাই উপস্থিত আছে সবাইকে আমার একটা অনুরোধ থাকবে এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করুন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের মাননীয় প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিধায়ক শ্রী সুদীপ রায় বর্মন কোনোদিন আমাকে বাজেট নিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমাকে খালি জিজ্ঞেস করেছে আমি আসবো তোমার এখানে ডিলিটমেন্টের জন্য, যে একটা নতুন সাবজেক্ট আমার যখন করছি আর কি দেখা যাক। বাট আই এনজয়, এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে এখানে এত বিজ্ঞ লোক আছে, এক্সপিরিয়েন্স সত্যি আমি বলছি, বারবার ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এই সুযোগ করার জন্য। অনেক কিছু বুঝতে পারছি, শিখতে পারছি, এবং মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আলটিমেটলি যে একটা ট্রান্সপারেন্সি থাকতে হবে। হয়তো কোনো জায়গায় ভুলভ্রান্তি হতে পারে, ভুলভ্রান্তি আপনারা ধরাচ্ছেন, আমাদের যারা আছে তারাও ধরাচ্ছেন, আমাদের যারা একজন আছে, তো সেটা মিলে আমরা চাই যে আপনারা মাঝে মাঝে বিদ্রুপ করে বলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যেটা বলি শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সেটা সত্যিকার অর্থে প্রমাণ হতে চাই। এবারে বাজেটের যে বিষয়গুলো আমি বেশি কিছু বলবো না, কারণ এখানে ডিসকাশন হয়েছে, কয়েকটা পয়েন্ট খালি বলবো, কারণ ধন্যবাদ দিতেই হবে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে, যে কি পরিশ্রম এবং তার টিম যেভাবে পরিশ্রম করেছে, এবং সময় এবার খুব মানে স্বল্পতা ছিল, একদিকে এইদিকে যাওয়া ওইদিকে যাওয়া, তার মধ্যে ঘড়ি কথা বলা, 10 মিনিট নিয়ে আমাদের বলেন আপনার সাথে বসতে হবে, এই যে বসে 5 মিনিটটা তারা করাবে, এবং এখানে তারা করালেও কিছু করে দিলাম উপর থেকে বলে দিলাম, বাট উই আর সিনসিয়ার যতটুকু সময় এবং এই সময়ের প্রতিটা সেকেন্ড আমরা ইউটিলাইজ করি। এখানে এই বাজেটে যেটা আমরা বলি ইনক্লুসিভ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যৎ অভিবৃদ্ধি অভিবৃদ্ধি, বাংলাও শিখছে, তো বাংলা লিখতাম, এখন এই বাংলা পড়তে গিয়ে এগুলো প্রতিদিনই এভরিডে আসলাম, আমরা সবাই জানি। এখানে এই বাজেটের সবচেয়ে যে জিনিসগুলো আমি দেখলাম, এখানে যারা সশক্তিকর মহিলারা সেই বিষয়ে মহিলারা ছাড়া 50% এবং এই বাজেটে আমি দেখলাম যে যেভাবে নারীদের যাতে তাদের আরো বেশি স্ট্রেংথেন করা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেটা যারা আগামী দিনের ছাত্রী এখন আছে এবং আগামী দিনের যুবা তাদের জন্য এই বাজেট তার মাঠ আমরা দেখতে পেরেছি, মাঠ বসে মিলেছে। শুধু তাই নয়, এটা একটা মানে transforming the previous things to the একটা ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, যে আচ্ছা অন্য কিছু করা যায়, যেখানে আমরা গতবার বলতে পারি সেটাকে আবার নতুন ভাবে কিছু করা যায়। যারা জনজাতি, প্রকৌশলী জাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু অংশের মানুষজন, কর্মচারীদের, পেনশনার এবং সমাজের সকল অংশের জনগণের জন্য এই বাজেটে আমি দেখতে পেয়েছি তার একটা ছবি, মানে সেখানে আমরা দেখলাম যে তাদের সবার জন্য সর্বাঙ্গীন এবং ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য এখানে এই বাজেট তাদেরও যাতে সুবিধা হয় সেই ব্যাপারগুলো মেনে রাখা। এখানে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের মূলধনী ব্যয় হবে 6,680 লক্ষ টাকা, এবং যা 2023-24 সালে এখানে মাননীয় বিধায়ক বলেছে যে পার্সেন্টেজ ছিলেন যে অনেক জায়গায় কম, আমি কিছু জায়গায় বলছি না, কিন্তু সবসময় আমি যদি এই সবকটাই বাড়াতে চাই, আমার তো অলরেডি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যদি এখন আমার হয়ে গেছে এই জায়গায় তাহলে এখানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমি বাড়াবো, সেখানে তো ন্যাচারালি আমি বাজেটটা এখানে পূর্ণ খাতে আমি সেটাকে বাড়াবো। 4 বছরের জন্য 2000 কোটি টাকা সংস্থান দিয়েছে, তাতে করে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে 30টা নতুন সড়ক, অন্যান্য আমাদের তো আছে, মানে অন্যান্য যেসব
দেখলাম এটা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা হয়েছিল যে অনেক জায়গায় অনেক আধিকারিকদের সাথে কথা বলেছি, অনেক মিনিস্টার সাথে কথা বলেছি। অনেক বিল্ডিং আছে যেগুলো সরকারি এবং সেটাকে বা জায়গা বিল্ডিং না মানে জায়গা আছে যেগুলো ঠিকঠাকভাবে আমি সেটাকে একটা, কারণ আমাদের অনেক লোক বাইরে থেকে আসে, আমরাও করতে পারি। তো আমাদের যেহেতু এখন ল্যান্ড ব্যাংক কিন্তু কমে গেছে, খুব কম। এর জন্য আমরা ল্যান্ড ব্যাংক যাতে হয়, আমরা বুঝতে পারি না কোথায় কাকে দেবো, যেগুলো আছে এগুলো প্রায় এর জন্য একটা নতুন যেটা আমি বলবো যে একটি ভূমি ব্যাংক করা হবে, যার অধীনে সরকারি ভূমি বিকশিত করা হবে, তারপর সেই ভূমি বিভিন্ন ব্যবহারকারীকে লিজ দেওয়া। শুধু তাই নয়, সেটা আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম, এই জমি বেসরকারি জমি প্রয়োজনে যদি মনে হয় যে না এটা সাফিসিয়েন্ট না, আরো বেশি জায়গা, সেখানেও বেসরকারি জমিও প্রয়োজনে ক্রয় করা হবে এবং সরকারি ভূমির সাথে যদি এটাকে অ্যাটাচ করা যায় তাহলে একটা বড় প্লট হবে বা বড় জায়গা হবে। এর জন্য ইনিশিয়ালি 10 কোটি টাকা রাখা হবে। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেব এবং এই ধরনের একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া যেটা হলো ট্রান্সফরমেশন, যেটা আগে ট্রান্সফরমেশন, যা আগে করতে পারি প্রতিদিন কাজ করার নিরিখে নিশ্চয়ই আমাদের নতুন নতুন আইডিয়া হবে। আমরা রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যসম্মত শৌচের উপর বিশেষ যেখানে অনেকবার এখানে আমাদের বিরোধী দল নেতা পরিবেশ মহোদয় বারবার কিন্তু আমি দেখেছি সব বিষয়ে নজর দেয়। এখানে মার্কেটের বিষয়ে আমরা কথা বলেছি অলরেডি, বাদের পারে যে এখানে এটা নিয়েও কিন্তু অলরেডি একবার কথা হয়েছে এবং হবে একটা জায়গায় আমাদের আছে। পারবেন না এখানে যদি 1% গত বছর চলে গেল কমিয়েছে, তো যেটা বানিয়েছে সেটাও তো করতে হবে। তো সেই দিকে মাথায় রেখে কিন্তু সেই কাজটা করা হয়েছে। এখানে 2023-24 সালে বাজেট বরাদ্দ থেকে 23.80% মূলধনের অধিক বরাদ্দ অর্থনীতিকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে প্রণোদনা দেবে এবং আরো কর্মসংস্থান এর মধ্যে যেটা সৃষ্টি করবে আমি নিশ্চিত। কারণ আমরা বারবার চাইছি যে বারবার যাতে মানুষের কর্মসংস্থান হয়, কর্মসংস্থান চাকরি হবে, চাকরি তো দিতেই হবে এবং সেটাও আমরা বন্ধ করবো। পাশাপাশি আমরা কর্মসংস্থানের সুযোগ করবো। এখন এই বাজেটে সেই বিষয়টা কিন্তু রয়ে গেছে। অনেকে বলছেন যে বিভিন্ন জায়গায় যে বাজেট অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি দেখেছি এখানে যে যেটা প্রাথমিক ক্ষেত্র শিক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূলধনী ব্যয়, ট্রাইবাল সাব প্ল্যান, এর মধ্যে অনেক বেশি কিন্তু এক্সারসাইজ করা হয়েছে এই বাজেটে। এই বাজেটে 1721 কোটি 94 লক্ষ টাকা এগ্রিকালচার নিয়েও কিন্তু অনেকে বলেছেন, আমি জানি না কোন বেসিসে বলেছেন, আমি যতটুকু বুঝেছি বা পড়েছি এর মধ্যে দেখা গেছে এখানে আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যে আছেন তিনি কৃষক যে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বরাদ্দ করেছে, যা বিগত যে বাজেট রয়েছে তার থেকে 19.88% মানে এখানে বেড়েছে। এখানে রাজ্য সরকার জনজাতি ভাই বোনদের উন্নয়ন ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের অধীনে সর্বমোট বিকাশের বরাদ্দ 39.93%। এই বাজেট শিক্ষাক্ষেত্রে 5,508 কোটি 63 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে, যা 2023-24 বর্ষ থেকে 11.5%। এইখানে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের প্রায়োরিটি সেক্টর, তো সেখানেও দেখা গেছে যে কোনো অবস্থায় মানে অনেকে দাবি করেন সেখানে আমাদের মানে কলেজ স্কুল করতে হবে, কলেজ করতে হবে, এটা তো দেখতে পাবে। আমাদের 21টি মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে RIDF এর মাটিতে এবং কত 123.78 কোটি টাকা। সেখানেও সংস্থা আমরা যে স্কুল আমাদের মাধ্যমিক স্তরে সেই স্কুল বিল্ডিং করা হবে। আমাদের সমস্ত এটা একটা
ভালো জিনিস আমি বলবো, এবং সেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বারবার আকারে দিচ্ছিলেন যে এটা কিন্তু করতে হবে, সমস্ত যারা আমাদের এমএলএ সাহেবরা আছেন, মিনিস্টাররা আছেন, সবাই যার এলাকায় কিছু একটা করার, সবাই চাই যে তাদের কেন মানে মানুষ আসে তখন বা বলতে হয় যে দেখো আমার এরিয়ার মধ্যে এত কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে, তখন আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেবো, বারবারই ধন্যবাদ দিতে চাই, কিন্তু মাঝে মাঝে কম করবো, মাঝে মাঝে বেশি করবো। সাজেশন গুলো আমরা নেব নিশ্চয়ই, এবং যদি দেখা যায় এফেক্টিভ এবং পবিত্র বিধানসভা বুঝি, এটা আমরা মানুষের জন্য কথা না বলি, মানুষের জন্য চিন্তা না করি, রাজনীতি হবে এটা তো ঠিক আছে, কিন্তু কাজগুলো যদি করে দিই এর মধ্যে রাজনীতি ঠিক আছে, যে কাজ করবে মানুষ ওকে সমর্থন করবে। এখন আমাদের সুযোগ এসছে, আমি কেন কাজ না করে আপনাকে সুযোগ দেব, এটা তো আমাদের অ্যাডভান্টেজ আমি নিতেই হবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম যে এই স্বাস্থ্যসম্মত সোচের জন্য নতুন ডিমান্ড করা, এর জন্য 139 কোটি 96 লক্ষ টাকা বরাদ্দ রেখেছে। আমরা জানি যে রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি, বিশেষ করে মহিলা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, তাদের হঠাৎ করে যখন টয়লেটের বিষয়ে দাঁড়ায়, তো প্রাকৃতিক কল যেটা সেটা যখন আসে, তারা কোথায় যাবে? কারণ যেগুলো আছে এগুলো বোঝা যাচ্ছে না মেল না ফিমেল, তো সেগুলো আমি বলছি, আমি বারবার বলছি যেগুলি আছে, এবং আমি যতটুকু মনে আছে যেগুলো তৈরি করার পিছনে হাইকোর্টের একটা ডিরেকশন ছিল, এবং আমি সেইগুলো যেন প্রপারলি মেনটেন্যান্স হয়। আমরা বহু জায়গায় বসে থাকি, বাইরের লোক দাঁড়িয়ে থাকি, যাওয়ার সময় বলে দেখলাম ঠিকভাবে বেরোবার সময় এটা করতে হবে, আমরা ওই জায়গায় যেতে হবে যে ওই সব জায়গায় একজনের বাড়ি, তার বাড়ির কি কন্ডিশন আমাকে একজন বলেছিলেন যে তার প্রথমে গিয়ে ওটা বাথরুমটা দেখে বুঝতে পারবে ওর স্ট্যাটাসটা। তদ্রূপ আমাদের ত্রিপুরাতে যদি কোনো জায়গায় এই ধরনের টয়লেট থাকে, সেটা দেখে আসে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিরকম, বা একটা হসপিটালের মধ্যে হসপিটালের যে কন্ডিশন বেটার কিনা, ওই ভিতরে গেলে সেগুলো অবশ্যই আমাদের জোর দিতে হবে। আমরা দেখবো তাই যাতে এই শিশু এবং মহিলাদের যাতে তাদের সম্মান এবং তাদের প্রপারলি সেটা ব্যবহার করে। এই পিঙ্ক টয়লেট দূর থেকে বোঝা যাবে এই পিঙ্ক টয়লেট, এর জন্য যারা মহিলা বাচ্চা বাচ্চা এটা বহুত একটা আইডিয়া, এবং আমি আবার আমার অর্থমন্ত্রী থেকে আমি ধন্যবাদ মাধ্যমে সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বাজেটের কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট দিনের প্রচলন কিন্তু আসলে আগেকার সময়ে ব্রিটিশ শাসনে বাজেট পেশ হতো 28 এপ্রিল বিকেল 5টা, এবং তা চলতে থাকে 1999 সালে। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সময় থেকে তার সকাল 11টায় পেশ করা। যখন শ্রী অরুণ জেটলিজি অর্থমন্ত্রী ছিলেন, অর্থাৎ 2017 সাল থেকে 28 ফেব্রুয়ারি বদলে 1 ফেব্রুয়ারি থেকে বাজেট পেশ করা। আমাদের মধ্যে ঘোষণা হয়েছে মালিকের কি হলো, প্রধানমন্ত্রী দেখে এসে হলো, এটা তো কি মুশকিল হলো, এর সম্পর্কে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম কি লাভ। এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিটা যখন কোনো ডিসিশন নেন, সেই ডিসিশনগুলো সত্যি আমি দেখি পরবর্তী সময়ে মানে মানুষের এবং একটা দেশ চালাতে গেলে, রাজ্য চালাতে গেলে সত্যি তার মানে ঠিকভাবে উনি দেন, এবং এতে করে যে অ্যাডভান্স যে প্ল্যানিং সেটা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে অবশ্যই এটা প্রশংসা করতে হয় এই ধরনের কাজে। আমাদের কিছুদিন আগে দেখেছেন যে সেন্ট্রাল এই বাজেট পেশ হয়েছে, অন্তর্বর্তী যে একটা বাজেট যেখানে হয়েছে, তাহলে আমাদের একটা সরকারের যে প্রাথমিক অনুমান ইত্যাদি
জাতি সম্বন্ধে একটা ধারণা কিন্তু আমাদের চলে আসে এবং একদিনই অর্ডার দিয়েছে আমরা আমাদের কাজগুলো আমরা করতে পারি এবং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভোটন অ্যাকাউন্ট হওয়ার পরে আমার যে বাজেট এখানে উঠেছে তার জন্য আমি অর্থ দপ্তরকে অর্থমন্ত্রীকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো এবং এর জন্য পুরো টিম প্রশংসার দাবি রাখে। তাই আগামী বছরে ফার্স্ট এপ্রিল 2024 থেকে ডেভেলপমেন্টের যে কাজ খুব সুন্দরভাবে সেটা করতে ভারতীয় ন্যায় যাত্রা যে 5টি ন্যায় মেনে এই যাত্রা শুরু হয়েছে তার মধ্যে একটি নারী ন্যায়। এই নারী ন্যায়কে সামনে রেখে সমগ্র দেশ সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস এবং এই মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী অলকা লাম্বাজি উনি কর্মসূচি করে দেখাচ্ছেন। আমাদের রাজ্যে আগামীকাল টাউন হয়ে বেলা 11টা থেকে এই কর্মসূচি সেখানে উদ্বোধন হবে। এই আমাদের নারীর অধিকার, আমাদের নারী ক্ষমতায়ন এবং 6 বছরের অধিকার এই রাজ্যে বিজেপি শাসন মহিলাদের প্রতি যে নিদারুণ অত্যাচার, অন্যায় এবং বঞ্চনা, মহিলাদের কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে এই রাজ্যের প্রতিশ্রুতি পালনে একটা ব্যর্থ সরকার যে মানুষকে ঠকিয়ে চলেছে, বিশেষ করে মহিলাদের। 100 মহিলাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের কথা বলে তাদের প্রতিশ্রুতি খেলাপ করেছে। আমাদের বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন চলছে। এই বাজেট অধিবেশনে নারীদের উন্নয়ন, নারীদের কর্মসংস্থান আর নারীর প্রগতি নিয়ে একটি কথাবার্তা আছে। এই নারীর প্রতি যে অন্যায় চলছে, 10 বছর নরেন্দ্র মোদী সরকারের অন্যায় কালে এই দেশের মানুষ সহ এই রাজ্যে নারীরা কিভাবে বঞ্চিত, তার প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কর্মসূচি করছে এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশ দেখে আমাদের সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সংসারের এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা মহিলাদের তাদেরকে জাগ্রত করছি, তাদের যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাদেরকে সংগঠিত রূপে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস এই কর্মসূচির মাধ্যমে একের পর এক কর্মসূচির মাধ্যমে যখন মহিলারা সারা দেশে তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে আমাদের রাজ্যে এই নারী নির্যাতনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিকাশ ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে নারী ন্যায় নিয়ে যেভাবে এই লড়াই আগামী দিন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের আদরণীয় অধ্যক্ষ শ্রীমতী অলকা লাম্বাজি, আমাদের ত্রিপুরার সর্বভারতীয় সম্পাদিকা যিনি ইনচার্জ শ্রীমতী চারিতা রায়তানজি, আমাদের প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষ, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের যিনি রাজ্য ইনচার্জ এই নবনিযুক্ত শ্রীমতী সংযুক্তা সিংজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি দাদাকে আমি মাইক দিচ্ছি, উনি আপনাদের উদ্দেশ্যে। रक्षक भक्षक बन रहे हैं। पीड़िता न्याय के लिए अदालत जाती है, जज से गुहार और उम्मीद लगाती है कि न्याय होगा, पर पता लगता है जो हमारे रक्षक हैं उनकी नीयत बदल जाती है और वो नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न तक करने पर झिझकते नहीं है। जब ये दिल्ली में खबर आई तो मैंने अपनी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को तुरंत कहा, आवाज उठाइए, पीड़ित के परिवार
हर तरह की मदद हमारी पीड़िताओं, बेटी और महिलाओं के साथ इस सरकार के खिलाफ ताकत बनकर खड़ी रहेगी। शर्मनाक आंकड़े हमारे नहीं है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में 165 बलात्कार हुए हैं, इसमें 152, 22 में 140। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि त्रिपुरा बेटियों के लिए भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है। लगातार बलात्कारों की घटनाएं बढ़ती जा रही। शर्म करने वाली बात है कि 5 साल की बेटी से लेकर 80 साल महिला के साथ बलात्कार करने की जघन्य अपराध और घटनाएं त्रिपुरा भाजपा की डबल इंजन की सरकार के तहत हुई। अगर हम पिछले सिर्फ 2 साल की बात करें तो कुल रेप के लगभग 400 मामले रेप। आप सोच रहे हैं ये 400 बेटियां हैं हमारी, ये 400 बेटियां हैं और 400 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं और इनके माँ बाप न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 2 साल क्या मांग थी? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, तुरंत सुनवाइयां होंगी, नाबालिग बेटियों के बलात्कारी को फांसी होगी। 2 साल के मामले हैं कि 400 बेटियां पिछले 2 साल में बलात्कार की शिकार हुई है। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है जो इन मामलों की सिर्फ सुनवाई करे और न्याय दे। किसी बलात्कारी को फांसी अगर हुई हो तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों आप बलात्कारी नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को फांसी देने से बच रहे हैं? 400 करीब बलात्कारों में 140 बलात्कार हमारी नाबालिग बेटियों के साथ हुए हैं। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरासमेंट के 356 केस, क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के प्रति अपराध में 916। ये सब चीज जो है भाजपा की सरकार को बेनकाब करती है और उनके दावों को बेनकाब करती है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है। प्रेस वार्ता के बाद हमारे राज्य कार्यकारिणी, हमारी सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित हैं। मैं उनसे लगातार आज अब बैठक करूंगी। अध्यक्ष को भी बने हुए जिम्मेदारी मेरे साल नहीं हुआ, मुझे 2 महीने ही हुए, इन्हें अभी 7-8 महीने हुए। और हमारी कार्यकारिणी, हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा महिला कांग्रेस को किस तरीके से हम त्रिपुरा की बहनों को जोड़कर एक मजबूत संगठन का निर्माण। इस मजबूत संगठन के दम पर हर जिले में नारी न्याय सम्मेलन और नारी न्याय पदयात्राएं करेंगे। नारी न्याय पदयात्राओं का मकसद है पीड़िता के घर, दरवाजे और दहलीज तक पहुंचा, उसको ये विश्वास दिलाना कि उसे किसी तरह की भी अगर मदद, अगर वो कहे हमें कानूनी सलाह चाहिए, अगर वो हमारी पीड़ित बहन और बेटियां कहेंगी उन्हें वकील चाहिए, उन्हें आर्थिक मदद चाहिए और हमें बात करने से पता लगा कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, मामले वापिस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बचा कर नहीं चाहता। सो हम मजबूत संगठन के साथ इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। भाजपा पूरी तरह से बौखला गई। हाईकोर्ट का आदेश था, SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताते हुए गुप्त चंदा लेकर जो खजाने भाजपा ने भरे हैं तो सब होना चाहिए था। आरोप हम पर लगते हैं कि विपक्षी काला धन रखते हैं, विपक्षियों के यहाँ ईडी की रेड लगी। विपक्षी दल मांग करता है कि इलेक्टोरल की जानकारी के आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया है SBI को, वो खुलासा होना चाहिए। हम इसका समर्थन कर रहे हैं और उनका उल्टी बह रही है सत्ता, भाजपा उसका विरोध कर रही है। SBI चुनाव आयोग की तरह, CBI इनकम टैक्स ईडी की तरह भाजपा के चुनावी हथकंडे और हथियार बनकर उनकी मदद कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से दबाव बनाए रखें, SBI को 6
में क्या टेरर फंडिंग तो नहीं, क्या ड्रग माफिया का तो पैसा नहीं, क्या काला धन रखने वालों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेकर उसके मदद तो नहीं कर दिए गए। ये खुलासे भाजपा की सरकार को बेहते, लेकिन भाजपा हिचकिचा रही है, एसबीआई को रो रही है और एसबीआई कह रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद ये जानकारी देंगे, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध करता है। चुनाव आयोग से पिछले 5-6 महीनों से लोकतंत्र में विपक्षी दल मिलकर मिलने का समय मांग रहे हैं। देश के लोग भी हैरान हैं कि मुख्य चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, देश चुनाव की ओर जा रहा है। 140 करोड़ के भारत में 100 करोड़ लोग मतदान करेंगे। विपक्ष क्या मजबूरी है मुख्य चुनाव आयोग की, क्या मजबूरी है, क्या दबाव है, क्या लालच है, हमें नहीं मालूम। लेकिन सवाल लोकतंत्र में उठता है कि मुख्य चुनाव आयोग को 2 सदस्य क्यों विपक्षी दलों को मिलने का समय नहीं दे रहे। मुख्य चुनाव आयोग पर भी 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया था, मुख्य चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक मतदाता के वोट का पहली होना चाहिए, वो जिसे वोट दे उसका वोट पहुंचाने तक की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश इस नियुक्ति शामिल थे, लेकिन भाजपा ने 400 सीटें पार करने का दावा किया। भाजपा ने डर कर सत्ता और संख्या के दम पर 5 जजेस की बेंच के फैसले को पलटा, मुख्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से बाहर कर दिया। कांग्रेस के बाद इनकम टैक्स भाजपा का, फिर मैं कहूंगी चुनाव मशीन हमारे खातों को सील करने के आदेश देती, लेकिन हमारे वकील कोर्ट के सामने पेश हुए और जवाब देते हुए हमारे अकाउंट जो चुनाव से ऐन वक्त पहले भाजपा की इनकम टैक्स ने सील करने की बात की थी उसे खोला है, पर 65 करोड़ रुपए हमारे खजाने से निकाला जाता है। तो आप देख रहे हैं चुनाव आयोग को, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, आदेश पूछ रहा है। प्रधानमंत्री जी 10 साल आप सत्ता में थे, डबल इंजन की सरकार है आपकी, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सत्ता, सरकार, विभाग, फाइलें आपके पास, 10 साल कम पड़ गए। एक भी आरोप आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ 10 सालों में साबित नहीं कर पाए। आज भी कोरे खोखले झूठे आरोप पे आरोप लगाकर आप सोच रहे एक तरफा चुनाव जीत जाए, तो ये होगा नहीं। राहुल गांधी जी ने 5 न्याय की बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा में की है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। युवा न्याय की बात करें तो आज करोड़ों लोग युवा बेरोजगार हो रहा है। अध्यक्ष का त्रिपुरा कांग्रेस की सचिव प्रभारी दिल्ली से हमारी बहन का, महिला कांग्रेस की त्रिपुरा की अध्यक्ष का और प्रभारी का मंच पर चारों उपस्थित कांग्रेस परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ देने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का पद मैंने 10 जनवरी को संभाला और पिछले लगभग 50 दिनों में मैंने लगभग 22 राज्यों का दौरा किया। इन 22 राज्यों के दौरे में मैं 2 दिन पहले हरियाणा में, कल तमिलनाडु कन्याकुमारी में और आज अगरतला के बीच में। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, खासतौर से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो देश में बढ़ा है। आज हमने ये पोस्टर जारी किया महिला कांग्रेस ने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। हम इस परिवार के पोस्टर में जो शामिल है कोई और नहीं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के मंत्री हैं और ये सभी के सभी गंभीर यौन उत्पीड़न और बलात्कारों के दोषी। इनमें कुछ को कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, इन्हें तो नाबालिग बेटी के बलात्कार में उम्र कैद की सजा भी सुनाई दी गई है। ये है 10 साल का भाजपा का बेटी बचाओ। बेटियां नहीं बचाई जा रही, अपराध बचाने का काम भाजपा में जो है सत्ता लगातार कर रही है।
और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। जिस शख्स के साथ ये दिख रही है कौन है? प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की में बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के सामूहिक बलात्कारियों की तस्वीरें प्रधानमंत्री जी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ है। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं। व्यक्तियों ने गंभीर आरोप लगाया साक्षी मलिक विलेज फोगाट में यौन उत्पीड़न के दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखा। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाई, तब ब्रजभूषण भाजपा के सांसद के खिलाफ एफआईआर पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं। संदीप सिंह सैनी हरियाणा की भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मंत्री है। गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप है, लेकिन हरियाणा पुलिस भी दिल्ली पुलिस की तरह कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस रमेश बीजेपी एमएलए राम दुलारे चिन्मयानंद ये सब। और ये जब मैं आज सुबह आई हूँ, ये आपकी त्रिपुरा की अगरतला के अखबारों की हेडलाइन है। दिल्ली हाईकोर्ट इश्यूज नोटिस ऑन रेसलर प्ली अगेंस्ट द इलेक्शन। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद, रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन, जिनपर हमारी बेटियां जो स्वर्ण पदक जीतकर आई रेसलिंग में, साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट ने गंभीर आरोप लगाए। अभी भी ये उस फेडरेशन में बने हुए भाजपा सदस्य हैं, पार्टी से निकाले नहीं गए, कोई कार्रवाई नहीं। ये चेहरा बेनकाब करने के लिए हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर आप बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर नंबर 1 अपराध में महिलाओं के प्रति अगर कोई राज्य है तो वो त्रिपुरा खड़ा हुआ। हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री से सवाल करते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकारों में अपराध बेटियों के प्रति बढ़ क्यों रहा है? क्या अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं? क्या सच ये नहीं कि अपराधी आगे डाली? मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, वही मणिपुर जो आज भी चल रहा है। प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जाकर रोड शो, आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होती है। अगर हम तो आपके गुजरात में बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार करती है। आज यहाँ पर त्रिपुरा में देखने को आया कि त्रिपुरा के अंदर ही डीजल, एलपीजी गैस के सिलेंडर आज महंगाई चरम की कीमतें गिरी हुई, लेकिन उसका लाभ देश के लोगों को नहीं मिल रहा। महिला सुरक्षा की बात करें तो आपके आंकड़े आपके सामने मैंने रखे कि नाबालिग बेटियों के बलात्कार में भी भाजपा के नेता किस तरह से शामिल है। किसान की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून देना था, आपने आय दुगनी करनी थी किसान की, किसान का कर्ज माफ करना था और ये कोशिश थी कि किसान आत्महत्या करना बंद कर। पर सच्चाई है कि दिल्ली की दहलीज पर बैठा है आज किसान। अब ये कहना पड़ता है ये अन्नदाता किसान है, ये आतंकी नहीं है जिन पे आप गोलियां बरसा रहे हैं। और 2 किसान अभी इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। दिल्ली में आविष्कार हो रहा कि सफलतापूर्ण ड्रोन से किसानों के ऊपर कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो 5 न्याय की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। महिला कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। कल प्रदेश अध्यक्ष हमारी प्रभारी आपके नेतृत्व में यहाँ पर महिला कांग्रेस एक नारी न्याय सम्मेलन करने जा रही है। हम उस नारी न्याय सम्मेलन से त्रिपुरा की हर विधानसभा और खासतौर से दोनों लोकसभाओं में हर घर घर जाकर हम महिलाओं को जोड़ने का, उन्हें पोलिंग बूथ का खिलाने का और भाजपा को इस तरह से बेनकाब करने का सबूत और चेहरों के आधार पर ये काम महिला कांग्रेस करेगी। ये मोदी जी का परिवार है, कल से मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार। ये है प्रधानमंत्री जी आपका परिवार। हम पूछना चाह रहे हैं, ये महिला कांग्रेस और त्रिपुरा बहनें आपसे पूछ रही हैं प्रधानमंत्री जी, क्या ये हैं आपके परिवार के सदस्य जो हमारी नाबालिग बेटियों के बलात्कारों के दोषी और अपराधी हैं, जिन्हें बचाने का काम आप कर रहे हैं। मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ और आपके सवालों का स्वागत है। सम्मेलन में और उसके बाद बहुत सी और
अपने आगे के कार्यक्रमों को, महिला कांग्रेस के संगठन को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर आगे किस तरह से हम महिला मतदाताओं को खोज कर मजबूती देके उन्हें इस पे चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। Fislerle শেষ ধন্যবাদ। নাম কি? কিভাবে হয়েছে? গাড়ি খাদে পড়ে গেছে গা? কোন জায়গায় হয়েছে? কাঁকড়া ফেরা বলে কি নাম আসলে আপনার ছেলে? হ্যাঁ কি নাম? বয়স কত? আচ্ছা তাহলে কি গাড়ি চালাইছে না? চালাইছে না, আরেকজন চালাইছে। হের লাগে কি নাম যে আরেকজন আইছে? এটার নাম আমি জানছি না, জানি না তো। আপনার নাম কি? কি নাম আপনার? আমার নাম বাড়ি কোথায়? তাহলে কি চাকমাঘাট থেকে বিয়াতে গেলে শিখেছিল কাকড়াছড়া? আরো পারে চারটা 10-15 মিনিট আগে পাইছে আমার টেলিফোনে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সাদা সাদা জায়গাটার নাম হলো কাকড়াছড়ার কাছাকাছি। কাকড়াছড়াই এই আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে গেলাম, এসে দেখলাম গাড়ি একটা কমসে কম 150 মিটার নিচে গেছে। গাড়িটার নাম কি গাড়ি? অল্টো 800। তারপর আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে সবাই নামলাম, নেমে দেখলাম একজন জীবিত, একজন মোটামুটি কিছু ভালো আছে। তার সাথে সাথে হসপিটালে কাজ টাজ করে আমরা তারপর একজনটা দিয়ে এসে আরেকজনটা গিয়ে ওখানে গিয়ে আবার আনলাম। তো কি নাম তার? নাম হলো পার্থ, একজন বর্মা, গণেশ দেব বর্মা। যিনি মারা গেছেন, মারা যে গেছে উনি হলো গণেশ দেব বর্মা। এইটা কিছু বলতে পারি। গাড়ির নাম্বার আছে। আইতো কিতাব লাগে।
इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, आज भी सुदीप राय मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी खराब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं। मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के संग खराब नहीं करता हूँ। सर आप लोगों का आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। बात आपको लगता है मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप में देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ, मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता है। अगर मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज ये करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, कितने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, त्रिपुरा मोर्चा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता दीजिए। नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है, मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे पूछ देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू से मैंने काम किया है। बिरजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन, पीयूष विश्वास वापस कांग्रेस में गए, पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है, ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूँगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहाँ में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था, आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है? आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि त्रिपुरा मोर्चा इस बार जो चुनाव में अकेला लड़ेंगे या तो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो सीपीएम। विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो और जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी से वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। बोलूँ तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं मेरे, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम थी। हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। नहीं, यह के जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग, आपने किया, आप तो है ही मेरे मित्र, आपने, मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर बात करना है
तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। पूरा अभी दिल्ली में जाके त्रिपुरा मठा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल है। बेच दिया, 1 रुपये में बेच, या कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तीपलैन का जो इशू था, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़े। বাজেট সারা রাজ্য বরং বই বাজেট খাইগানি বরক সাও 7,804 কোটি টাকানি বাজেট টেকা এবং এডিসি বাজেট নাও যত নুক খাইছে 698 crores 700 কোটি টাকা ফানো যদি जों হিসাব খাইগানকে not even 2% of the state budget তেবাইসা एडीसी ने बाकी कोनो स्पेसिफिक और बजेट करी नरनुखना काटमोशननि शेष पर्यायाव स्टेट गवर्नमेंट नो 7टा प्रश्न सोंखाइছে এবং ও 7টা প্রশ্ন ও টিটিএডিসি ন রাংরেনান ককবান সাকা এবং টিটিএডিসি নি যে খালি সিট তোমারও বাই ইলেকশন খাইয়ানি ভিসি ইলেকশন ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বো খাইনান বাগে রাজ্য সরকার দাবি এবং প্রশ্ন উঠক খাইছে নরকতেবু খানাকারা যে চিনি টিপ্রাসারক রিজার্ভেশন পলিসি মোতাবেক রোস্টার ফলো খাইয়াঙ্গে অনেক জায়গা চাকরিমান থাইছে মায়াঙ্গি তঙ্গ বনব রাজ্য সরকার সেক্রেটারি লেভেল স্ক্রুটিনি কমিটি খাই বড় বড় টিপ্রাসারক বঞ্চিত আবনো নাইনান বাগে সরকার শুধু মুখ্যমন্ত্রী সরকার মানে দপ্তরনি যত মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এবং আধিকারিক আইএস অফিসার্স টিসিএস অফিসার যারা সরকারনি বরক তংনাইরুন আং প্রশ্ন সংখ্যা যে নরক কমিটি গঠন খাই তিপ্রাসানি মানথাই রিনাইদা নারিয়া প্রমোশন বা কি ব্যাপার গোবাং মাছিনি বরক প্রমোশন তিনি রিজাইন পারপাস ওয়ার্কার এমপিডব্লিউ জেনারেল রোগ ওবিসি রোগ এসসি রোগ প্রমোশন মানি পাইকা কিন্তু এসটি 25 জন মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার তাও প্রমোশন মানিয়া কইছে সো অমরগ্ন তুই থাকলে আলোচনা আঙ্কা এবং লাইভ টেলিকাস্ট বিসিপি যত নুবি তম জেআরবিটি নীতি প্রশ্ন খাইকা ট্যাট নীতি প্রশ্ন খাইকা এসসি এসটি ব্যাকলগ নীতি প্রশ্ন খাইজা খাইছে যদি বাজেট নো কাহাম দেনখা না হামিয়া দেনখা নো সংকাঙ্কে তিপ্রাসান বাগি মো বাজেট নাথিং অরচিনি কোনো পান্থাই করে কারণ একটা তিপ্রাসা এলাকাও তৈরিনানি বা লামা রিনানি বা স্কুল কতাল রিনানি কোনো কক করিয়েছে তাবুক তিপ্রাসার সুমাওয়ান সুদাই যে সান্নাই বদল বাইদে তংনাই না থকক নাই বদল বাই তংনাই আবার অনেক বড় প্রশ্ন খাইমানো যে থকক নাই বদল বাই সান্নাই বদল এক দিন মান না অনেক সময় থকক নাই রোগন যদি কাহামকে রম না হাঁকায় সানাই বদল রোগ কিন্তু বড় কবজা খাইনে নাঙ্গাইছে কবজা নিয়ে একমাত্র উপায় এগ্রিমেন্ট শিকক পাইব যদি এগ্রিমেন্ট খাইলকে নিম্নগ্নি মানি খগিয়াকে তো অম আহিন যারা জন্য তিনি রিয়াং তংনাই হিনি ওয়ান সুবু বরক বাই जों যদি এগ্রিমেন্ট ক্লাইমান খাদেনকে চিনি মান থাইনো जों তুইমান কিন্তু সান্নাই যে করি ইনকাই সাবো তুই ফাইনে সান্নাই তিনি তিপ্রামথা সানেই দङ এবং তিপ্রামথানি থাসানো নুগুইন রেনাই রগবো কিন্তু রেনান বাগি বাধ্য আঙর কেবল কাহাম হিনা থাঙ্গিয়া বা কেবল অতিরিক্ত হামিয়া নাবো থাঙ্গিয়া আছে রাজনীতি এমন মানে যে ওর কেবনি শত্রু এক সময় কংগ্রেস বাই সিপিএম রামদাতি রিফিকলাই তানলাই নকলাই তিনি সিপিএম বাই কংগ্রেস ত্রিপুরাও কথালাই বাংরাই আকবকলাই হিমলাইও চালাইও ককসালাইও ইভেন ইলেকশনও কাইসাতে কাইসানো সমর্থন খাই সো ইট ইজ আ ম্যাটার অফ টাইম আনি মান সাবর ইমান
যে দাবি রিনেই বাই তিপ্রামথা সব সময় তংনাই আবো তানি কক গে অমো তিপ্রামথা স্নামনাই महाराज ने कॉक सो लीक करके देना पड़ेगा जो लीक करके देगा हम उनके साथ रहेंगे तो जो लीक करके दिया उनके साथ रहेंगे तो और কোনো অন্যায় নি কোনো কপ করে আর তিপ্রাসার ঐতিহাসিক চুক্তি খাইমানি পরে তিনি বিধানসভা বিসিংনর খানাগানা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিনি কাইসা স্টেটমেন্ট পরিষ্কারভাবে ত্রিপুরা বিধানসভা বুঝাই থাকা যে দেশনি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজিনী উপস্থিতিতে তিপ্রামথা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক দীক্ষা অচুক্তি ও চিনি তিপ্রাসারগ্নি পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নি হিস্টোরিক্যাল পাস্ট যে চিনি হিস্ট্রি ন ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি আইডেন্টিটি সমস্ত কিছুতেই একটা চুক্তি খাইছে এবং তাইনানি কখন খাওয়ামো যেমন চুক্তি সাইনেগা কিন্তু চুক্তিন সামুঙ্গ মাতলাং নাইতাম চুক্তিন সামলাং কাইসা গাড়ি নামজাকা গাড়ি নো মাসা আলোক নাইতাম ওয়ার্কিং গ্রুপ নাই ওয়ার্কিং গ্রুপ কেন্দ্রীয় সরকার বরক তং নাই রাজ্য সরকার তং নাই তিপ্রামথ হামলো তং নাই ওয়ার্কিং গ্রুপ উইল ডিসাইড তিপ্রাসারনি তামো হামগ্রাই নাই সো ইট ইজ টু আর্লি और महाराज भाई তিনি ফুঙ্গো ককমা সালাইকা যিনি নাগোকা যে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার যাও নরমি পলিটিক্যাল রাইটস ল্যান্ড রাইটস ল্যাঙ্গুয়েজ আইডেন্টিটি नि बागै जों सामुंतांगन बद्ध परिकर वी आर मो विलिंगनेस ताबुक भाई चिनी पंडित गवेषक इतिहास नि थंगरंग रक जरा सीना करंग रक वांस रक ब्रेन बांगमानी बागै लेंजो हाय बि तंग जरा बरक रक कारण त्रिपुरा हाव तो गोबां बरक प्रश्न खाय जे तान हाय आरो लेंजो हाय बिरि तंग आंगासले आमप्रि बरक न जरा जरा किबो किरु सम्मान रोवां त्रिपुरासो अभाब करि बखरक गोनां बरकनि जों रकम मॉडरेट ब्रेन नि बरक जों बुइ मा खानाव जरा जरा मा मोनैयो आ बरक मा फाइनाय दा वर्किंग ग्रुप उनपुरो वर्किंग ग्रुप न तिप्रासा बाहायगे थांनाय बुखुक बाय सेमिनार नि बिसिंतै सीमानि बिसिंतै केबनो जमारिया पा महाराज निथानि बर जमारि थुंलायसे बर ताम नाय सो आइ क्लाइसिसजों चिनि नायमा थांमा तुबुनै एक समय যখন ব্রিটিশ রক ভারত ইয়াকার থাংনান পূর্ব আই ক্লাইনো চুক্তিং লেখে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বাইছে सो चुक्ति एक दिन बाय बास्तवायन लिया लॉर्ड माउंटबेटन और तंग्र खाइছে लॉर्ड माउंटबेटन थीमानि तो आंबो चारायफुर रेडी खाय सो इट टेक्स टाइम एवरीथिंग टेक्स टाइम এবং তিনি নরনিমো ক্যামেরা নি বিসিংতেই যে যত তিপ্রাসা তাকুতে বুকুকসম যত जुदा जुदा बदल ख्लाय दंनाय थंगरं रगनो যারা वानसुकना करंग रक नो पॉलिटिकल डिबेट करंग रक बक्तव्य करंग रक बा बरकनि दुखनो जरा कक्तांनि बिसिंति साइमान नाय रक जत करंग करंग बरक रक ताबो बखरक थुमसा क्लाइजों वानसुकलायनो जरासे अमनो तांगे हाइनिया लुकातिलै कक सालाय कोनो लाभ करि आंला आनि व्यक्तिगतभावे उम्मानि ताबुकसाक जराते अमो चाया कोनो स्टेप या तो वर्किंग ग्रुप ख्लाई जुदी चाया काम ख्लाई के यस यू हैव द स्कोप टू क्रिटिसाइज सर आ जे एग्रीमेंट नि जेटा एकटन माने निनो प्रश्न को काम दे 6 मास सिंबो टाइम रहना देवानी এবং চিনি ববো পাওয়ার মাননে ল্যান্ড ববো আরে নঙামো ওয়ানসুক তংপুরো নং আন্দোलन খাই তংনাই বুইনি ন খরি তংনাই আরে আঙ্গ ল্যান্ড রাইট সামংনাই আবো ঠিক খাইলিনে আমগো বরন ক তিপ্রামথা 6 মাস বুকু খাজাংনানি বরং কক মতে ওয়ানসুকনানি এবং মোর ড্রাফটিং নি বাগিসা আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা নানি বুবরুন চিনিয়াং 47 49 ইসিবে ভারতবর্ষ বাইতং থাংনাই 74 বছর ইয়াক খিকলাইয়ে বেড়াইতন জাংনানি হাওয়ান সুগলিয়া বরঞ্চ 74 বছর
yakung yak khai tonjang mani dukhi rasui rija ka tabu gaite tabu draft khai man nai chine sir nang saka working committee khadna hai a working committee sab ro tongnai ang sai manu je ভারত সরকার বরক তংনে ত্রিপুরা সরকার বরক তংনে তিপ্রামথা পার্টি নি বরক বতংনে তবে তিপ্রামথা মানেই শুধু পলিটিক্স খাইনি সমাজ দি হদা অকরার সব সময় ইনভলভ দং এবং অল স্টেক হোল্ডার্স আর ছাত্র দংনাই যুবক দংনাই गोबां बरनो नुजानाय तिप्रामथानि बिसिंतिन दफानि नन गभर्नमेंट अर्गेनाइजेशन एनजीओ रंग नुजानाय आलोचना खालायनाय जों এবং মহারাজ ভাই যোগাযোগ মা তংনাই যতন কারণ হি ইজ দি মেইন পারসন তাও ফ্লাইতং আঙ্গনিমেস দাবা সাবাইছো বাট মহারাজা সেজ বিনি লগি जों মা তংনাই নেতৃত্বনি যেভাবে সুযোগ রিতমন্ত মহারাজ সুমার নাই ইয়াকে তো যদি जों বাদারি খাই খাইনি আং বলনাই নং রাম বাদারি সাং ক্লাইমালিয়া যদু বাদারি সাং ক্লাইমালিয়া সো আঙ্গনিমেস দাবা মাংলে মহারাজ নো एकदम पूरा ब्लैंक कैसे A4 साइज नि पेपर आं या फरगन जे मन नं खाइदि तबे तिप्रासन हम ग्रे मान तिप्रासन हम ग्रे मान में महाराज I have already told you that you take all leadership you tell to give me somersaulting you ask me to stand in the hot sun everything I will do but your leadership to bring hum cry for tiprasan abang bono saw sir after agreement ni yaglo kabang ma ko kasi ko thangnai world cup ji dikha cricket sab jidi australia agami world cup australia ji din ab capcc siya so ala je accord sign kene accord ni leader to sob somoy amte prabha devi maharani jokhon sign kleipu she was the leader আর TNB চুক্তি খাইপুর বিজয় রাংখল was the leader আমাদের চুক্তি মানে অরন লিডার কা His Highness Mahaja Pradut Bikram Manikko Devroma. So bini leadership no chung chance mar. But just chukti sign klaidropsiko tabung no criticize clay bono khusu receive kai mo accord chini criticism with the failure na chance. So angle angkop mane ano hamyata wan sukdi angka maharaj no eta white paper reka nangoro je musuma sidi kintu तिप्रासानी हमारी मास कोनो संजोरा मारने तिप्रासारो खाय हाय नखो थोदो रजा सर निंगो पाताजगा सिना जरमा रुपा आं सिया बबनो बिसनि स्वराष्ट्र मन्त्री आन बसकां आसुबजा आईडी डाइरेक्टर आसुबजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री आसुबजा दुइजन तिप्रा मन्त्री बा आसुबजा मचां विकास देबबर्मा बाय मचां शुक्लाचरण नोआती তাই চিফ সেক্রেটারি আচুকজাক ভারতবর্ষনি ডিপার্টমেন্ট হোম সেক্রেটারি আচুকজাক আরো চিনি এডিসিনি সিএম স্যার বিকে রাংখল এডিসিনি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা আগি টাইগার ফোর্স নি বিরাট লিডার তাবুচিনি এমএলএ বরংগনাং মচাং রঞ্জিত দেববর্মা বাবু আরো তো আসক পালো যে একটা চুক্তি মানি আবু যদি থকক রহজা গকাই যারা নগ আসুগই ক্যামেরা নুংনুংই যারা বিবৃতি নাই বখে বব আবু আং বুঝিলিয়াই আসক লেভেল থাং যদি সাই নংলাই আবনো থকক যাগ বড় তাম নাই যে কি তাল রগদ থাংলাই এই রকেট রগই থাংলাই আর দা আসুই তালনি ফটো তুই ফেকে আবু তো আং সালিয়া বড় তো বিবেচনা খাইতো তবে क्रिटिसाइज के कोनो लाभ करे केबो जदि आइन करंगे फायदा आइन फुरु पेदि केबो जदि कक बरक करंगे फायदि सनो फुरु पेदि केबो जदि फ्रेंच जापानीज रंगो केबो प्रोफेसर डॉक्टरेट डिग्री फायदि प्लीज कम ब्रदर फाइ हेल्प खैदि दे दासु गया बरक रक ससक जोंनो ख्लाइलै मा दं भाई न भाई बरक काहाम करं रक फाइ जोंनो बदेस सिखाय म चुक्ति अवश्य सक्सेस सर स्पीकर एक समय साकाबो कॉलिंग अटेंशन बाय रेफरेंस पीरियड मंत्री रो पुया जत्त मेंबर नो उत्तर रेग्राने लिखित उत्तर परि पाई যদি কোনো সন্দেহ এবং পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন তেগো ক্লিয়ার না মুসু প্রশ্ন সঙ্গে মুসু গাই যে কলিং অ্যাটেনশন এভার রেফারেন্স
period ni reference tu bunai o borom ganang MLA bo মন্ত্রী lo প্রশ্ন খাইনা সিকান কাউকে পুইলা নক পরি না হারগা দি আর যদি প্রশ্ন ক্রিকেট আসেনি প্রশ্ন তো গেছেন যেহেতু a chance রিলিয়া মাননীয় MLA रो যত পক্ষ জড়ি যাকা এবং আমন্ত্রী ওয়ার্কআউট স্যার MLA সুদেব রায় বর্মন যেটা ত্রিপুরা মাথা ত্রিপুরা হাসিনি মডেল গভর্নমেন্ট বা যেটা পাক্ষিক চুক্তি মানে আপনি ত্রিপুরা কুশিতে সাবে আসুমসা ওব্রম যাবন চাই মানে চিরুমা করো ওই থাঙ্গাসা তামনে বাকি বমা হেন না নে একটা জিনিস তো নো না খাবে পাকতে ইয়া পাকুজা না চুক্তি ন হয়তোবা আরো তেবদা কালি ফনাঙ্গি চুক্তি নি অক্ষর সগমানন্দ উদ্দেশ্যাংশী আর বত সাধারণ একজন MLA সে মন্ত্রী বই যাইছে এছাড়া বত এমন MLA তাবু থাংনে ইলেকশন CPM নি সমর্থন বাই CPM কে পাবো কিন্তু এক্স MLA থানা কপ যা বুঝি মানে প্রথমসে যতে ইভেন বড় বিরোধী দল ফান নংমাই 10 জন MLA নাম বিরোধী দল না bo kiti prasano hamzagi da na ti prasarogno kahamungtung ni chukting mani a chuktino keveng nan bagi den khanga bosie norok jara prosun nei rogabno puila bujigra dete bo busai shaka chiri shaka sirtung rutung ke shaka ngai no bina kok nango hai ale bahnu bini tam proshno angasole sia bo hotor ke tam sakaite বিনি আকগনাং আসক আঙ্গাই বখাক থানো মুসুঙ্গে চুক্তিনি ব্যাপারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা সাকা আমসে কতর কেসেন খানানা কো স্যার ব্লক কুশল বাসো হইতো অঙ্গ ফাইনান্সিয়াল ত্রিপুরা মাথা সরকার ফাইনাই মন্ত্রিত্ব মানাই ওমহারে সুমুছি দং লোকর অবলুকর সমস্যা আনবো ত্রিপুরা মাথা মন্ত্রিত্ব পাপাইয়া প্রশ্ন আনতাসিন আবো চিনি মহারাজ যে পার্টি नी मैंने बहुत मेहनत किया वो যদি 10 কেজি ওজন হতো হয়তো বা 100 গ্রাম হরকা सकছে সো পার্টি नी মালিক নো বাদ রই আং 100 গ্রাম হরনাই আঙ্গা জবাব রিমে সো মহারাজ যখন ফাইকি না বলছেন এবার টেলিফোন বাই বলছেন মহারাজ will be happily replying to your question Maharaj will decide whether he will join the government or not Maharaj very intelligent, dynamic leader. Hamkrai jodi government to thangi tibrasan hamkrai muke. I am 100% sure our intelligent and dynamic leader Maharaj ji will definitely take decision to join the government. And jodi government to habe tibrasaro komor na hike, Maharaj will not join the government. It is up to the Maharaj. So I am just waiting for Maharaj's reply. Pathak sumo tripaki যেটা চুক্তি মানে নিং ব্যক্তিগতভাবে আমি স্যাটিসফাইড দলগতভাবে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি তাম না ব্যক্তিগতভাবে আমি সামভাই ব্যক্তিভাবে আমি সাধারণ একজন ত্রিপুরা সাউ বুই ছামা হাই দেশ কি সুবুনান বাগে আসাইকে 14 লক্ষ বরগনি বিকিওয়ান কাইছে বিকিয়া আছে দলনি স্যাটিসফ্যাকশন সে কত রাজনৈতিক দল আমি ব্যক্তি তাম ভাই ব্যক্তিগতভাবে আমি historical dewa saksana mangi mane bung haima tong khasa mukti klaika prothom je ang hai khorcha boroga video sign marka barbar ani mukti klai khaite so amti hai ekta lai bumani salwang signature marka 22 বছর ni politics kwangma borok tong jara 40 বছর 45 বছর klaika borbo kintu a lai bumao নিসালো আর সই মারলি সং মহারাজ বেলাই বেলাই হামবাই মায়া পারো মহারাজ আনো বিশ্বাস খাইকে ট্রাস্ট খাইকে এন্ড উইদাউট হিজ নলেজ নিশ্চয় আনারো একজন সিগনেটারি না হলা বলি আমি বকাইছে সিগনেটারি মাংলা কাম সো দি ক্রেডিট গোস টু মহারাজা এন্ড crores of thanks from bottom of my heart to মহারাজা আনারো প্রচুর সিগনেটারি leader of opposition ngi anti prasang kokkonoi happy aita ang naina muzugo ti prasaro মানে তার 5000 10000 কোটি টাকা মানকা কোন সময় আপনি রাং মানিয়া কই আবু একদিন থামসা তঙ্গি পাল তঙ্গি সামুমা তাংনি
কারণ রাং তুবনাबो जों थानसामा दं ताबो तिप्रासाना जुदि मीडिया नुंगै म जायाको वो आगे ये आजादी जोटा है नित सालेमा है आबर तो थी था अब लाती सावे फरक तंगना जेसे काहाम पानो जेसे बोरै नाय तो फुनुक पानो हेन्नाय म बोरैनि सबाय कक्सा दं फुनुगाना आबो गणतंत्र আছে স্যাটিসফাই খাইমাया माधुरी दीक्षित म बोरै नाय तो हेन मानो राजानि म चुक्तिनो 100 जन बिसिं 100 जन तिप्रासारक हामजांनाय आबो जों আছে 51 জন 60 জন 100 জন बिसिं हामजाके आबोनो सक्सेस जायছে आबोनो सक्सेस মহারাজনি লিডারশিপ নো পুইতু চাদি এবং মহারাজ দিবাগে প্রার্থনা করি যে বিরাট মজে দায়িত্ব এগ্রিমেন্ট সাইন খেকে বিনি বাংলা সাকো জাসুক সামু বাং খাইছে অসামনো মহারাজ কাহাম ক্লাই দফানবাড়ি খ্লাইমান্তু যতর কামাল খাইছে মেখেন হামবাসা নি নাকু মনে জলারো মানে এই বাজেট সম্পর্কে আমাদের বিরোধী দলনেতা মাননীয় মিনিস্টার বর্মা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোথায় কি করা দরকার সেটা সম্পূর্ণভাবে উনি ব্যাখ্যা করেছেন। আমি কয়েকটি বিষয় এখানে আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। সেটা হচ্ছে যে জল সম্পদ বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব। আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায় গঙ্গাই ছড়া বলে একটা নদী আছে, ছড়া পাহাড়ি ছড়া। এই ছড়া এলাকায় কমপক্ষে 500 একর জমি আছে, কৃষি জমি। বর্ষাকালে খুব এখানে পাহাড়ের যে জল যে হইতো সেটা কারণে বেড়ে যেত, অনেক কৃষি জমি নষ্ট হয়ে গেছে। আমার রামচন্দ্র এলাকার জনগণ, বিশেষ করে ওই এলাকার জনগণ দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সেখানে একটি সুইচ গেট করার জন্য এবং এর আগে এই জন্য কাগজপত্র চালাচালু হয়েছে, চিঠিপত্র দেওয়া হয়েছে। 14/7/2023 তারিখে ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার রিসোর্স ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন কুঞ্জবন থেকে একটা কাগজ আমাকে আমি পেয়েছি, দোকান থেকে কালেকশন করে দিয়েছি। ওনারা এখানে যতটুকু আমি এলাকায় পাওয়ার পর আমি ওই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। যিনি অফিসারে গেছেন ওনারা সেই গঙ্গাই ছড়া এলাকায় যাই, উনি এলাকায় কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অনুমানিক নদীতে কত কিলোমিটার হতে পারে এবং সমস্তগুলি অনুমানিক কত একর জমি হবে সেই সমস্ত তথ্য নিয়ে ওনারা এখানে রিপোর্টটা নিয়ে এখানে ইয়ে করেছেন। এখানে দেখা আছে এখানে 97 হেক্টর। আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব বিনয়ের সঙ্গে আপনি একবার গঙ্গাইছড়া ভিজিট করুন এবং দেখুন এখানকার কৃষকদের অবস্থা। যদি গঙ্গাছড়ায় একটা সুইচ গেট করা যায় তাহলে সেখানে কৃষকদের অনেক উপকার হবে। অপরদিকে নদীর যে ভাঙ্গনটা সেটা প্রতিরোধ হবে। অপরদিকে শীতকালে সেখানে জল সংরক্ষণ করে শাকসবজি করার মানে শস্য ফলানোর জন্য সুবিধা হবে, সেই ব্যবস্থাটা যেন করা হোক। এবং এই দাবিটা শুধু আমার না, রামচন্দ্রঘাটে জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি। এই দাবিটা পূরণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এছাড়াও আমার রামচন্দ্রঘাটে আরো কয়েকটি জায়গায় আছে, সেটা হচ্ছে আমি আপনার কাছে তুলে ধরছি। এরকম এটা সাউথ পদ্মবিল বিশির আন্দারে পড়ে শুধু নদীটা ছোট নদী হয়ে ওটা পার ভেঙে অনেক কৃষি জমি ভেঙে যাচ্ছে। সেখানে অন্তত সুইচ গেট না হলেও নদীর লেভেলে যাচ্ছে জলটা একটু নদীর উপর দিয়ে চলে যায়, সেরকম একটা সুইচ গেটের মতন করা যায় তাহলে অনেক কৃষি জমি বাংলার মুখে থেকে রক্ষা হবে এবং কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে এবং ওইখানে কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। মুড়িছড়া লোকেশন হচ্ছে রাধানগর, এটা পশ্চিম বেলসরা, ওইখানেও 500 একর মতন জমি আছে। এটা পদ্মবিল আগ্রিবোর্ড থেকেও এই প্রকল্পটা পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু নেই। এই বাজেটে জলসেচের সম্পর্ক কিছু এখানে বলা হয়েছে, অনেক কোটি কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট কথা বলা হয়েছে। এখানে ভূমি
ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে ওই সমস্ত যে কংগ্রেস সরকার যে বা যে সমস্ত আমি নদীর ছোট ছোট নদীর কথা বলছি, সেখানে সুইচ গেট করা বা অনেক কিছু ব্যবস্থা করা, যে জমি যে ভেঙে যাচ্ছে নদীর যে বর্ষাকালে সেটা প্রতিরোধ করার জন্য যে ব্যবস্থাটা সেটা এখানে নেই। মাননীয় স্পিকার স্যার, এই বাজেটে একটি টাকাও এখানে। আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে পূর্ত বিভাগ সরকার, এখানে ৭৭ ইয়েতে বলা আছে রাস্তা, এখানে মেনটেন্যান্সের কথা বলা হয়েছে, উন্নতিকরণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি বলবো আমি গিয়েছি PMJSY এবং ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গে কথা বলেছি যে আমার পদ্মবীর যেটা ব্লক থেকে রতনপুরের যে রাস্তাটা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো স্যাংশন হয়নি। রাস্তা এমন অবস্থায় একটা অংশ 2 কিলোমিটার PWD, আবার PMJSY, আবার 1.5 কিলোমিটার PWD, আবার PMJSY রাস্তা, আবার PWD, এভাবে রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে, কিন্তু PMJSY রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে না। আমি দাবি করব যে আমার ওই রাস্তাটা যাতে PWD কে হস্তান্তর করা হয়, কারণ PMJSY তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না, পায়ে কোনো কিছু নাই। আগরতলা থেকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা জানে না, সেখানে রীতিমতো ওইখানে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, তাতে জনগণের দুর্ভোগ হচ্ছে। মাননীয় স্পিকার স্যার, বিষয়টির জন্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় দেখেন এবং জনগণের যে সমস্যা হচ্ছে তার দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা নেন। মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আরেকটা বিষয় আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই, যে আমাদের হেডকোয়ার্টার কমল, এখানে অগ্নি নির্বাপন এবং আতঙ্কের কথাটা বলা হয়েছে, এখানে 55, এখানে গামসর এবং পিয়াসার বাড়িতে নতুন করে অগ্নি নির্বাপক মানে বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে, খুব সুন্দর কথা, ভালো লাগছে এই কথাগুলি শুনে। কিন্তু আমি আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকা এবং খুলুঙ্গে যেটা হেডকোয়ার্টার রেখেছি, হেডকোয়ার্টার সেখানে একটি ফায়ার সার্ভিস সেন্টার করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি, কারণ হেডকোয়ার্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে ফায়ার সার্ভিস থাকা খুব জরুরি। এবং তেমনি আমার রামচন্দ্রঘাটে গত বছর প্রায় 20 কানের উপর রবার বাগানা আগুন লেগে মানে জ্বলে গেছে, তাতে 2 জন কৃষক খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু ক্ষয় থেকে সেখানে ফায়ার সার্ভিস আস্তে আস্তে বাগানগুলি সব করে শেষ হয়ে যায়। তাতে আমি দাবি জানাচ্ছি আমি যে এর আগে আমি প্রশ্ন রেখেছি যে এই পবিত্র বিধানসভায় আমার এখানে একটা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন করার জন্য, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে এখনো কিছু নেই। তাই এই বাজেটে আমি সমর্থন করতে পারছি না, এই কারণে যে দেখেছি কিছু কিছু এলাকায় হচ্ছে আর কিছু কিছু এলাকায় হচ্ছে না। আমার কয় ডিস্ট্রিক্টে দেখুন, তেলেপুরা, কল্যাণপুর, কয়টা আছে, কিন্তু যেটা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা, এইডিসি এলাকা, সেখানে কোনো ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নাই। মাননীয় স্পিকার স্যার, তোলাশিকারও হইতে পারতো, আমাদের রামপুরহাটের ব্লকের অধীনে হইতে পারতো, কিন্তু হয়নি। আমরা দাবি জানিও আমাদের দাবি দিচ্ছি না। তাই বিষয়টা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। আমি এখন আছি জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, এখানে রবার মিশনের কথা বলা হয়েছে। গত বছর রবারের চারা, এই রবার মিশনের চারা ডিসেম্বর মাসে 31 তারিখ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। 31 তারিখে ভিতরে যদি রবার চারা দেওয়া হয় ডিসেম্বর মাসে, সেই রবার যদি লাগানো হয় সেই রবার বাঁচবে কিনা। মাননীয় স্পিকার স্যার, তেমনি গত বিধানসভা অধিবেশন আমি বলেছিলাম যে জনজাতিদের রিক্সায় বোনার জন্য সুতা দেওয়ার জন্য আমাদের ট্রাইবাল মিনিস্টার মহোদয় উনি এসুরেন্স দিয়েছিলেন, হ্যাঁ আমি দেব, কিন্তু এই বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই। এখানে অত পাওয়ার কিনা কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ওই যে গরিব অংশের জনজাতি রিক্সায় বোনার জন্য সুতা দেওয়ার যে এসুরেন্স দেওয়া হয়েছে
এই বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই মাননীয় স্পিকার সাহেব। শুধু তাই না, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কবরক ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে, অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে ভাষা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন করে আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, এই কবরক ভাষা রোমান স্ক্রিপ্টটা যদি সরকারি করে বলেছে, যদি আজকে এই হাউসে একটা রেগুলেশন পাস করে যে কবরক লেখার জন্য বাংলা, রোমান এবং দেবনাগরী অক্ষর এই তিনটাই অক্ষরের লেখার যদি ব্যবস্থার জন্য একটা রেজুলেশন পাস করা হইতো, তাহলে সুবিধা তাতে একটা পার্মানেন্ট একটা সলিউশন হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। তাই আমি আবেদন রাখবো যাহাতে আগামীকাল হোক বা যে হোক এটা একটা রেজুলেশন পাস করা হোক যে কবরক ভাষা লেখার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট, বাংলা এবং দেবনাগরী অক্ষরে জন্য এটা যেন পরবর্তী কোন সরকার আসলো যাতে এই বিষয়ে কোনো করতে না পারে, সেই বিষয়ে আপনারা একটু ব্যবস্থা করেন, এটা আমার দাবি আছে। তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি একটু বলতে চাই স্যার, আমি বেশি বলবো না, আর দুটো বলে আমি শেষ করবো স্যার, আমি বেশি বলবো না, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি বেশি বলবো না স্যার। আমি ওই শিক্ষাতে এটা আমি ছিলাম তো স্যার, এটার জন্য বাজেটটা আমি শিক্ষাটা বলে আগে শেষ করে দিচ্ছি স্যার। স্যার শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের যে কুমুলুং হেডকোয়ার্টার সেখানে এখন কলেজ হয়েছে, আগরতলায় দুইটা ইউনিভার্সিটি আছে, একটা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি আর একটা মহারাজা বিক্রম ইউনিভার্সিটি আছে স্যার। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কুমুলুঙে একটা ইউনিভার্সিটি করার জন্য, এই বাজেটে কুমুলুঙে একটা ইউনিভার্সিটি করার জন্য কোন অর্থ সংস্থান রাখা হয়নি বা উল্লেখ নেই। প্রাইভেট কয়েকটা ইউনিভার্সিটি খোলার জন্য এখানে আছে, কিন্তু কুমুলুঙ মতো একটা হেডকোয়ার্টারে একটা ইউনিভার্সিটি হওয়া খুবই জরুরি স্যার। তেমনি আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায় 6টা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে। গত অধিবেশনে আমি বলেছিলাম আমাদের এখানে একটা করার জন্য, কিন্তু সবখানে শুধু এখানে নয় স্যার, যে আমাদের জম্মু জেলা একটা সাব ডিভিশন সেখানেও স্যার কলেজ না স্যার। আমি এই শেষ করছি, এটার জন্য যাহাতে ওই জম্মু জেলাতে হোক আর কুমুলুঙে হোক আর সিমলাতে হোক স্যার, প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে যাতে একটা করে কলেজ দেওয়া হয় এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রামচন্দ্রঘাটে একটা কলেজ হোক স্যার, সেটা আমি চাই। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে আছেন এবং এটা উনি ওনার বক্তব্য তুলে ধরলে আমি খুব খুশি হবো স্যার। আমি আর বেশি বক্তব্য রাখছি না, আমি আমাদের বিরোধী দল নেতা মাননীয় অবিনাশ দেববর্মা যে বক্তব্য রাখছেন আমি ওনার সঙ্গে একমত এবং এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। ধন্যবাদ। 我今天没拍上，我们这没拍上没有噻？小不小，小不小可能，配啊个没了哇？你当然了，没来看我，这个地，要看呐，明白？รอพายะโมโนแล้วพายนะมันก็โมโนแล้วบุตรทั้งยาไม่ยาว่าชี้ใจยานี่ไม่ยาทั้งไม่ยาอยู่อารมณ์นี้ Kabuk ini raja produk maniko. Kita sekarang ni sampai kita ke jiwa hokka, jiwa ini masih sangat ini aku ni kan semua. Oh, oke. Abo, mai pheja ke aba jing ma gon ba kaham. Masa nai mani sudah unai. Yang le jana sing pho. Nunggu aku buka gerana apa? Tunggu si pasal itu kan pal logi lagi sama mana? Apa ini? Angkai, oh dekat kami se tabung ni MP yang mau baca woi pai tunai tabung. Saya lupa banget kami. Buka gerana tweet mungkin. Saya ini dolok ni. Kita mana? Abang nanti tam sana ni. Oh, jadi ke bawah baca apa bunle, dia bunle salah sih yang tahu ha. Bah, ya betul baca ni bang lagi nah, bunle lebih naik ya. Kamu ni dia buat ini no nali apa? Naik ya.
suruh sudah bu kayak bu. Oke sama nung lah. Nah macam ni, tapi butang bu baca ni Maharaja beno. Ini di mana beno na? Jangan tak capon na. Nah macam ni, bono hati ni terang. Main jauh. Yung bagrano ati kay kulma bakle nung letan. Cái đúc không ra bụt mà sao mang ra này à? Đúc có tao nào vô? Next có thể một bagrano cũng. Tôi yêu vô, nó vô, vô trẻ hài đồng thì khai sĩ. Ở đây ra phát cái sợ bù, cái này cái máy sao mà nó đúc khó là nó tụi nó. Cái ta hiện nó cái ta sẽ nó đúc khó nói là cái giá mấy nhiều rồi bà. Nó khám mà khám từ giá na. Ini umur lebih tinggi ya. Ini tak layo. Pospana iraya gamomo ba. Balik sapi tong hale. Suka jaha. গত 1 তারিখ মার্চ জাতীয় বিধানসভায় রেখেছে 27,804 crores 67 এবং deficit রেখেছে 410 crores 69. Probably I want to tell the House this budget does not have any target group. It does not have any long-term plan. Does not talk explicitly for the downtrodden people, scheduled tribe, scheduled caste, tea-garden laborers, unemployed youths, government employees, এবং জুনিয়রদের সম্পর্কে চিরমুক্তির কোনো বিধান না রেখে এই বাজেটটা পেশ করা। When we think of the entire country, আমার মনে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য, we are going in different direction if we go through this budget. And this budget is not different from last year's budget এবং 5-6 বছর ধরে যে বাজেটটা পেশ হচ্ছে I don't see much of difference. Budget কি হওয়া উচিত ছিল? For every budget I have to target. আমি যখন আমার পরিবারে একটা বাজেট করি I have to keep something for my food, for my house construction, for my medical expenses, for different parameters in the family. যেগুলো দরকার সেগুলো নিয়ে কিন্তু বাজেট। Now I'm questioning the government. এই বাজেটের intentionটা কি? What is the aim? Let the people of Tripura know about it. আমি জানি আমাদের সদস্য ফাইন্যান্স এক্সপার্ট, very senior member of this house, Mr. Gopal Rai is looking at it. He must be feeling what this man is going to talk about budget. Budget in a way, if you think, very simple. আর যদি বাজেটকে কেউ করতে না জানে, যে বাড়িতে মুরগির মাংস খায় না সেই বাড়িতে মুরগির মাংস ব্যবস্থা করে। আমার ত্রিপুরা রাজ্যে I don't have specific figure. If I take the population 40 to 41 lakhs, এই সমস্ত জনগণকে মাথায় রেখে আমাদের বাজেট তৈরি করতে হবে। And I have called up one honorable members of the House, also some senior officials in the state government, যে আমার ত্রিপুরায়
40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে কত মানুষ এখনো ওই দামটাকে নেই, এখন বিলো পভার্টি লাইনের মধ্যে আছে। তখন আমাকে বলা হলো there is no word below poverty line now. এখন একমাত্র প্রায়োরিটি গ্রুপ বলে একটা শব্দ আছে, যাদেরকে আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি, and that figure is around 29 lakhs. অর্থাৎ 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে আমার 29 লক্ষ মানুষ, আমি যদি পার্সেন্টেজে বলি, গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ কিন্তু বুঝবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি বলছি সারা রাজ্যের মানুষ বাজেট অধিবেশন দেখছেন, 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে 29 লক্ষ মানুষ হচ্ছে প্রাইমারি গ্রুপে, মানে দরিদ্র। এই দরিদ্র মানুষকে টার্গেট না করে যদি আমরা বাজেটটা তৈরি করি, ডু ইউ ফিল এক ত্রিপুরা সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, দি বেস্ট ত্রিপুরা এটা হবে? By telling this, if someone, my friends, from the treasury bench, যদি মনে করেন, why is he criticizing the government? I am not criticizing the government. I am only trying to ventilate gap in the budget. যে সমস্ত অফিসারগণ এই বাজেটটা তৈরি করেছেন, probably they have not gone out of the AC room and they have not traveled Tripura virtually, emotionally. আমি এসি রুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছি, আমাকে যদি বলা হয় যে রুদ্রের মধ্যে 2 ঘন্টা বক্তৃতা করে কেন, বিকজ দি সিচুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট। এবং প্রতিটি বাজেট 73 বছর 74 বছর বাজেট চলছে। আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দেব, জুনিয়া পুনর্বাসন। দি হাইয়েস্ট স্লোগান ত্রিপুরায় জুনিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে আমাদের অপোজিশন বেঞ্চে বাম বন্ধুরা যারা বসে আছেন, দে হ্যাড গিভেন ম্যাক্সিমাম স্লোগান ফর জুনিয়াদের পুনর্বাসন দিতে হবে। Now I have crossed 50 years age. এই 50 বছরেও জুনিয়ার পুনর্বাসন আর শেষ হলো না। Where is the problem? The problem is in আমরা জুনিয়র কথা যখন বলি তখন কি বলি, 2টা সুগর দিয়ে দাও, 5টার সময় চারা দিয়ে দাও, 5 কেজি চাল ফ্রি দিয়ে দাও। Do you feel by doing this kind of budgeting, আগামী 1000 বছরও জুনিয়া পুনর্বাসন শেষ হবে না, জুনিয়ার কখনোই স্বাবলম্বী হবে? And I personally, যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে না কেন? ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, ট্রাইবালরা কেন স্বাবলম্বী হতে পারেনি? আই এম কোয়েশ্চেনিং দি গভর্নমেন্ট। ট্রাইবালদের স্বাবলম্বী করার জন্য গভর্নমেন্টের পলিসিটা কি? আপনারা জানেন গভর্নমেন্টের পলিসিটা কি? There is budget at a glance. আমি 2023-24 সালে এই বিধানসভায় পালাটি দ্বিতীয়বারের মতো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বাজেট ছিল 3.91%। আর এইবার বাজেট ব্যাংক আপনারা পাই চার্ট দিয়েছে, দেখবেন এইখানে বাজেটে ইনক্রিজ করে 4.18% করা হলো। 4.18%। এই টাকায় স্বাবলম্বী হবে? আমাকে কেউ বলেছে, দাদা আপনি তো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, গবেষণা করেন, চিন্তা ভাবনা করেন, ট্রাইবাল স্বাবলম্বী হচ্ছে না। বলছেন রোজগারের তো একটা ব্যবস্থা থাকবে। এই আগরতলা শহরের মধ্যে দিকে আসছে, from their money comes। কোন বাজারে বসে যারা ব্যবসা করছে, দৈনিক 1 কোটি 2 কোটি টাকা করছে তারা। আর আমার ধলাই যারা সামনে বাজারে যারা বসে বিক্রি করছে, সারা বছরও তাদের 10 লক্ষ টাকা পাচ্ছে। I need a place to do the business. ওই বিজনেস করার সুযোগ প্রাইভেট ব্যাংকে করে দেওয়া হচ্ছে। এমনও
দোকান তৈরি হয়েছে, কোথায় এসছিলেন, কোথায় এসছিলেন দোকানের সুবিধা? সমস্ত সুবিধা ওই লোকগুলির হাতেই চলে যাচ্ছে যারা আগে থেকে ধনী ছিল। গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু প্লে। আমার টিপ্রারা, আমার এসসিরা, আমার পদদলিত লোকেরা যখন সেখানে বিজনেস করতে যাচ্ছে, খোলা আকাশের নিচে বসে তাদের বিজনেস করতে হচ্ছে। And because of this budgeting system, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা দেখবেন যে বছরের পর বছর বাজেট হচ্ছে, কিন্তু এই বাজেটের ফল ত্রিপুরা রাজ্যের গরিব মানুষ পাচ্ছে। Agriculture department is being handled by the most experienced member of this house. Also, he is senior most politician in this city. আইন সম্পর্কে উনি এত জানেন, sometimes I compare him with Google. আমার এখানে যখন সমস্যা হয় আমি ওনাকে ফোন করি, বলুন তো এই কি ব্যাপার। উনি কোন বই রেফারেন্স ছাড়াই বলছেন যে অনিলের বই হবে সেই। আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মাধ্যমে প্রশ্ন করছি। These are few questions. সরকার বলেছে কৃষকদের আয় আমরা দ্বিগুণ করে দেব, শুনতে খুব ভালো লাগে। এমপ্লয়ীদের আয় দ্বিগুণ হোক, এটা না হলো কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবে সরকার। কোন সরকার? বিজেপি আইপিএফটির সরকার। শ্রেষ্ঠতম স্লোগান এটাই হতে পারে এই দেশের মধ্যে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, কোথায় এদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে? হয় আপনারা জানেন কেন হবে? বাজেটে যেভাবে রেখেছে কেন হবে? একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, কৃষি বীমা না ফসল বীমা? ফসল বীমাই হবে। কৃষকদের থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে, প্রতি মরশুমে 10 সমস্ত রাজ্যের সমস্ত কৃষককে পয়সা দিতে হচ্ছে কৃষি বীমার নামে। আমি প্রথম ভাবতাম নরওয়ে দেশে, বিশাল এই দেশের মধ্যে কৃষি কল্যাণ বীমা গেছে। আমি খুব খুশি হলাম। বিরোধী দলনেতা হিসেবে পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা করতে গিয়ে দেখলাম যে আসলে এটা সরকারি কোনো বীমা নয়, এই বীমাটা হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানির একটি বীমা। মাননীয় এগ্রিকালচার মিনিস্টার এটা জানবেন। ওই প্রাইভেট কোম্পানির নাম হচ্ছে এইচডিএফসি এরকো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, যেটা একটা প্রাইভেট কোম্পানি। এই কোম্পানির হাতে শত শত লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষকদের থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অথচ আমি কোয়েশ্চেনিং, উনি জানবেন, উনি তো পদের উত্তর দেবেন যে কৃষকরা যেটা পেয়েছে। কিছুদিন আগে অকাল বর্ষায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বহু কৃষক আমার কাছে এসে বলছে যে বীমা করার পর বীমা কোম্পানি আমাদের টাকা দিচ্ছে। I want to draw the attention of the agriculture minister. আপনি একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন। এবং এই টাকা তখনই কৃষক, আমার মনে হলো যদি এটা সরকারি একটা বীমা কোম্পানির হাতে যদি তুলে দিতেন, নিশ্চয়ই তাহলে সরকারি কোম্পানি, সরকার মানুষের দায়িত্ব দিত। প্রাইভেট কোম্পানি সে তো মুনাফা করছে। মার্কসি থেকে, মার্কসি মানে ধলাই জেলার মার্কসি, ওই মার্কসির লোকেরা আমাকে বলছে যে মার্কসিতে 500-600 কৃষক পরিবার আছে এবং অধিকাংশ যে পরিবার বাঙালি অংশের প্রাণা কতিপয় আছে কৃষক, হচ্ছে যে 90% মার্কসি এলাকার লোকগুলো হচ্ছে কৃষক। এবং মার্কসির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজারে প্রথম ফুলকপি মার্কসি থেকে আসবে, কাঁচা লঙ্কা মার্কসি থেকে আসবে। এটা আমাদের বর্ষিয়ান লিডার, এই হাউসের সিনিয়র মেম্বার বিরোধী ছিলার মতো লোকেরা জানবেন যে
যে মার্কসিকে ছেড়ে ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রে আমরা যদি বক্তব্য করি এটা ভুল হবে। এরা বলছে যে দাদা, কেউ বলছে স্যার এই যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের এই মার্কসিতে 500 পরিবারের 10% কৃষকদের হাতেও এই কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের কাছে নেই। আমরা যেন কৃষি কাজ করছি, ব্যাংক থেকে আমরা ঋণ নেব, এই কার্ডটাই নেই আমাদের কাছে। আমরা বাজারে চড়া সুদের ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ করছি। আর আমাদের এখানকার সরকার বলছে যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম একটি রাজ্য। আপনি খোঁজ নিয়ে নেবেন এই বাজেটের মধ্যে যেভাবে আপনারা উল্লেখ করেছেন, ইন পার্টিকুলার ইন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, আই এম নট ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট। এবং আপনারা জানেন এটাকে পার্বত্য ত্রিপুরা বলা। ত্রিপুরাটা কিন্তু সমতল ত্রিপুরা খুব কম। মোস্ট অফ আর ল্যান্ড ত্রিপুরা এটা হচ্ছে পর্বত, পাহাড়। এই পাহাড়ের গায়ে কি করে চাষ করতে হবে তার কোন উল্লেখ নেই এই বাজেট। আপনারা ভাবতে পারেন পাহাড়ে কি চাষ হবে। আই এম টেলিং ইন দি হাউস, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার বক্তব্য শুনছেন, and he will definitely take note of this. পাহাড়ের গায়ে চাষ করে সিকিম রাজ্য দেখিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে যে পাহাড়ে কি করে চাষ করতে হয়। মিজোরাম দেখিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের মধ্যে কি করে চাষ করতে হয়। And in the world, সাউথ চাইনা দেখিয়ে দিয়েছে পৃথিবীকে যে পাহাড়ের গায়ে কি করে চাষ হয়। টুডে আফগানিস্তান যাকে আমরা উগ্রবাদের দেশ বলতাম, টুডে আফগানিস্তান হ্যাজ সারপ্লাস ফ্রুট সাপ্লাই ইন দি ওয়ার্ল্ড। ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়িয়ে গেছে ফ্রুটস এক্সপোর্টের মধ্যে। পাহাড়ে টিলা দম করে পর্বতে চাষ হয় না, ভুল থিঙ্কিং। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এই বিষয়গুলো দেখবে। Now come to what is budget? Budget is to make people self-reliant. Let us talk of রাবার চাষের ক্ষেত্রে বলি। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা নাকি ভারতবর্ষের মধ্যে সেকেন্ড লার্জেস্ট রাবার গ্রোয়ার ইন দি কান্ট্রি। ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন হচ্ছে ছোট, in rubber growing we are the second largest in the country. কিন্তু এই হাউসের মধ্যে আমরা যারা আছি আপনারা চেষ্টা করুন, এই যে রাবার চাষিরা উঠে এসছে ত্রিপুরায়, এই গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা করে উদ্যোগ নিয়ে করেছে, কিছুটা করেছে। I don't say government has not done anything, but out of 100%, maybe 10 to 20% is government initiative. যাহারাই করেছে কৃষকরা নিজের থেকে নিজের চেষ্টায় এই রাবারটা করেছে। কিন্তু আজকে সেকেন্ড লার্জেস্ট গ্রোয়িং স্টেটে রাবার সেই অবস্থা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা নোট নেবেন, খুঁজে বসবেন রাবার চাষিদের কি দুর্দশা হচ্ছে এটা জানো। রাবার প্রাইস ইজ কামিং ডাউন, ফলিং ডাউন। কৃষকদের দাম থেকে আমরা বলি যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস MSP। I thank the Prime Minister of the country to take the initiative to support the farmers with minimum support price দিয়ে যেটা কেউ নিই একটা কনসেপ্ট নিয়ে গিয়ে কৃষকদের সাথে। Why can't we keep MSP for the rubber growers in our state? এগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো দেখবে। এবং রাজ্য সরকারটা কি বলছে রাবার চাষীদের জন্য? MSP তো দূরের কথা, ফরেস্ট সেক্টরে লেখা ছিল 25 কানিজ ল্যান্ড, যারা পর্বতবাসী জঙ্গলে যারা বসবাস করছে আদিবাসী, তাদের হাতে 25 কানি করে জমির পাট্টা দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের সরকারটা পাট্টা না দিয়ে কি করছে, ভারতবর্ষের সরকারি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্টটাকে চেঞ্জ করে কি বলছে, যারা ফসল অর্থকরী ফসল করবে
পাহাড়ে যারা বসবাস করতে শুধু তারা না, প্রাইভেট কোম্পানি অলসো ক্যান ওয়ার্স। কৃষকরা, সাধারণ মানুষ পাহাড়ে যারা বসবাস করছে আদিকাল থেকে এরা উচ্ছেদ করছে। তারা আসছে বিগ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি, তারা ব্যবসা করবে, ট্যুরিজম বানাবে, মাইনিং করবে। দে হ্যাভ এন্টার্ড। আর তুমি না, এই সরকার, প্রফেসর ডক্টর আলী শাহজির সরকার, এই সরকারের প্রতি মানুষ অনেক পাচ্ছে। এই সরকার এসে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবো আপনার মাধ্যমে, আপনার এই কিছু সময় মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে কতজনকে জমির মালিকানা করে দিয়েছেন, এটা কিন্তু আমাদের জানার দরকার রয়েছে। এবং কৃষকদের ত্রিপুরা, I can tell you 70% of কৃষকরা আজকে ঋণ নিয়ে তারা। আমি যখন শুনি ভারতবর্ষের সরকার বহু বড় বড় কোম্পানির, আমি নাম নেব না, তাদের হাজার হাজার টাকা ঋণ মকুব করে দিয়েছে, আমাদের এই সরকারের আমি উচিত না যে আমার ত্রিপুরায় যে যারা 60,000 1 লক্ষ টাকা করে ঋণ নিয়েছে তাদের ঋণ আমরা মকুব করবো না, তাদের জন্য আমরা এগিয়ে আসবো না। আমাদের এই রাজ্যে আপনারা সবাই জানেন, মোস্ট অফ দি পলিটিশিয়ানস উই নো অ্যাবাউট ইট, টি গার্ডেন ডেভেলপার্স। আমাকে অনেকে এসে বলুন যে আপনি বিরোধী দলনেতা, আমাদের কথা বলুন। 52টা চা বাগান রয়েছে ত্রিপুরায়, 52। এবং এই চা বাগানে যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে তারা আজকে থেকে প্রায় 1 বছর আগে ত্রিপুরায় এসছে। এই চা শ্রমিকদের 95% of them, I can tell you, চা বাগান শ্রমিক 90% of them have no land, এবং তাদের যে মজুরি, এই মজুরির বাবদ অনলি সরকারি বা আইন শিওর ইট ইজ 222 টাকা করে দাম। চা বাগান বলতে নর্থের আমাদের যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কুরাই মহোদয় চা বাগান সম্পর্কে জানলেন যে এই চা বাগানের শ্রমিকরা কিন্তু বেহাল দশার মধ্যে আছে, তাদের খবর সরকার রাখছে না। একটু খবর নেবেন তাদের। এই বাজেটে আমি আশা রেখেছিলাম স্পেসিফিক্যালি ফর টি গার্ডার্স একটা সংস্থান থাকবে, তাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা, তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদেরকে যেন সঠিকবদ্ধ করা যায়, এই সমস্ত সংস্থান আপনারা রাখবেন। নাও কাম টু দি পয়েন্ট, আমাদের পশ্চাৎ অংশের যারা এসসি সম্প্রদায়ের জন্য এই বাজেটে আমি তেমন বেশি কিছু উল্লেখ দেখি। কর্পোরেশন করেছে, সরকার করেছে, আইনের আমলেই করেছে। এবং ইন দি লাস্ট 6 years, লেট মি টেল ইউ, এই যে এসসি কর্পোরেশন, এসসি কর্পোরেশন, ওবিসি মাইনরিটি কর্পোরেশন গুলো এটা বন্ধ হওয়ার পথে, নো মানি। পানি খেয়ে পানির পিক ফেলে ফেলে এই বিল্ডিং গুলো অবস্থা শেষ করে দিয়েছে, বন্ধ হয়ে যাবে। যারা চেয়ারম্যান আছেন আপনারা নো মানি, ইউ ক্যান প্ল্যান। এসসি কর্পোরেশন থেকে লোন নেবে, দেখা যাবে লোন পাচ্ছে না। লোন নেওয়ার যে জটিলতা, এইখানে মানুষ 5,000 টাকার লোন নেওয়া হলো 10,000 টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কেন ফাইন্যান্স এই বাজেটের মধ্যে এইগুলো উল্লেখ থাকবে? মাই কোয়েশ্চেন আর সিম্পল। আমি ওই হেন্ডারসনের মাইক্রো ইকোনমিক ওইখানে যাব, ল ডিমিনিশিং রিটার্ন যাব। মাই অনলি কোয়েশ্চেন ইজ ফর দি পুর পিপল অফ দিস স্টেট। আরো আমি দেখে অবাক হচ্ছি, মিড ডে মিল একটা বিশাল সরকার বলছে, বিশাল একটা সাকসেস। আমরা দিন দুপুরে ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া দাওয়া করাচ্ছি, এটা কিন্তু বিশাল জিনিস। এবং তাতে নাকি ড্রপ আউট কমবে। আমি প্রথমবার যখন এনেছিলাম, আজকে তিনি সিপিএম দলের পরিষদ নেতা সম্মানীয় জিতেন্দ্র
চৌধুরী মহোদয় মন্ত্রী ছিলেন, উনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ছিলেন তখন। ওনার গেছে তখন যে মিড ডে মিল চালু করার ফলে ড্রপ আউট ছেলেমেয়েদের সংখ্যা কমেছে। ভেরি নাইস। কিন্তু এই বাজেটে যারা মিড ডে মিলকে চালু করবে, কাজ করবে মিড ডে মিলকে নিয়ে, তাদের যেন বেতন ভাতা ঠিকঠাকে বৃদ্ধি পায়, তার জন্য সংস্থানই রাখা হবে। ইউ হ্যাভ টু কিপ। আমি যদি না চাই সেখানে কি করে আসবে? এন্ড বিগেস্ট পয়েন্ট যদি যারা আমাদের এই লাইভ শো দেখছে বা সরকারি আমলা মিডিয়া, তাদের সমস্ত অংশের মানুষ যারা এই আমাদের বক্তব্যকে শুনছে, আলোচনাকে শুনছে, আই টেল ইউ ওয়ান থিং, এটা বিপদ। মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার উনি বিজ্ঞ মানুষ, অর্থ দপ্তরে 1 বছরের মধ্যে অনেক দলে যিনি গেইন করেছেন, ওনার বক্তব্যগুলো খুব ভালো লাগে, ভেরি স্পেসিফিক when he talks। আমি যে পয়েন্টে জিজ্ঞেস করব এটা বিকজ ইউ হ্যাভ টু রিপ্লাই। এখানে একটা বিপজ্জনক জিনিস দেখেছেন, 26% গতবারের যে টাকা, সেই টাকা আমরা খরচ করতে পারিনি। সিএজি হচ্ছে, এটা অন্যের ডেভেলপার রিপোর্ট টাইম সরি, সিএজি হচ্ছে যে 26% of the previous financial year যে বাজেটটা হলো, এই টাকা আমরা খরচ করতে পারি। What does it mean? আমাকে টাকা দেওয়া হলো, আমি খরচ করতে পারছি না, তাহলে এটা বোঝা গেল either I am incapable of spending that money or I don't have any plan। আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাকে 1 কোটি টাকা এখন দিয়ে দেয়, রাত 8টার মধ্যে আমি 1 কোটি টাকা খরচ করে ফেলি, বিকজ I have specific plan। আমার এই করতে হবে, সেই করতে হবে। It does mean you don't have plan, proper plan নেই বলে আপনারা খরচ করতে পারেন। এইটার কিন্তু ফল হবে, এইখানে আমরা যাই বলি ডাবল ইঞ্জিন সরকার, ফরগেটিং দিল্লিতে যারা বসে দেশের সরকার চালাচ্ছে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ফর্মুলার বাইরে কেউ যাবে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটা ভালোই জানেন। Since you could not spend 26% of the allotted budget, next year আপনি দেখবেন এই বাজেটটা আমরা যখন পাবো, কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক আমাদের বাজেট কমিয়ে দেবে। Take my word for granted। এটা ভালো, we should be able to spend money। এবং টাকার জন্য আমরা উপজাতি কল্যাণের, ত্রিপ্রাসের কল্যাণের কথা বলছেন। I am so happy with you all that ত্রিপ্রাসে এইবার আমি ভেবেছিলাম অন্তত 1,500 কোটি টাকা টিটিএডিসি কে দেওয়া হবে। কি হয়েছে? হাউ মাচ ইউ হ্যাভ গিভেন? গত বছর I think 76 crore টিটিএডিসি কে দেওয়া হলো। এই বছর 798 করেছে। তো what is the increase in the budget? এটা আপনি জানেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানেন, মাননীয় অনেক মন্ত্রী মহোদয়গণ জানেন। এডিসিতে বেতন দেওয়ার টাকা নেই, সেখানে গেল ওই টাকাগুলো, যে টাকাগুলো আমরা খরচ করতে পারছি না, we could have diverted that money। এটা আমরা করলাম। এই যে 26% as per CAG report আমরা খরচ করতে পারলাম না। এটার ভোগান্তিকে ভুগবে কর্মচারী, যাদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি আবারও বলছি, প্রতিটি সেশনে আমরা কর্মচারীদের সম্পর্কে বলি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি 46% দিয়ে পাচ্ছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায়, আমার জন্মভূমি ত্রিপুরায়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর জন্মভূমিতে আমরা 20% স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদের দিয়ে দিয়েছি, 26% আমাদেরকে। এখন কর্মচারীদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই 26% খরচ না করে বাজেটটা যখন কমিয়ে দেবে, আমরা কি আর দিয়ে দেখবো? মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন, তখন
তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে একটা গানের মাধ্যমে উনি প্রতিবাদ, তোমার দেখা নেই, তোমার দেখা নেই, দিয়ে দেখা হবে না, এটা কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আই ওয়াজ সো হ্যাপি যে গত মাসে মনে হচ্ছে আমরা মার্চে আছি, 20 ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অ্যাডহক প্রমোশন কে দেখাশোনার জন্য, বিশ্লেষণ করার জন্য, সরকারকে একটা পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটা কমিটি হয়ে গেছে। ওই কমিটি মিটিং করে কি উত্তর দিয়েছে কেউ জানে, আমি জানি। মাননীয় সদস্যরা বা মন্ত্রী মহোদয় আপনারা জেনেছেন কিনা এই গ্রন্থ, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীগণ যখন বক্তব্য রাখবেন এই পয়েন্টটা যেন আমাদের খোলাসা করে বলে, ওই অ্যাডহক প্রমোশন দেখার জন্য যে কমিটিটা গঠন হয়েছে ওই কমিটিটা কি বলেছে। আরেকটা জিনিস দেখুন, আমাদের অনেক পলিটিশিয়ানদের মিসেসরাও চাকরি করে, হাজার কর্মচারী বন্ধুরা আছে, গ্র্যাজুইটি একটা বিশাল জিনিস। রিটায়ারমেন্টের পর যখন মানুষ গুরু হয়ে যায় তখন তার সাথে বন্ধুত্বের সংখ্যা কমে যায়। আমাকে অনেকেই বলেছে যে হরিনাথ বাবু বৃদ্ধ হয়ে বৃদ্ধ হওয়াটা অভিশাপ, আপনার বয়স তো কাকু হচ্ছে 82 বছর, বলছে বার্ধক্যতা নেমে গেলে বন্ধুর সংখ্যা কমে যায় এবং মনটা ঠিকই চলে, ব্রেনটা ওয়ার্ক করে, কিন্তু হাত পা এগুলো চলে না। স্টেপ গুলো যখন দেখি তখন মনে হয় আরে এটা তো ঠুক 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 করে উঠবে, কিন্তু যখন উঠতেছে উঠতে পারি না। এটা হচ্ছে বার্ধক্যের অবস্থা। তো গ্র্যাজুইটি আসলে কর্মচারীরা যে 60 ইয়ার্স পরিশ্রম করেছে তখন গিয়ে সে যেন আর্থিকভাবে সুরক্ষিত থাকে, তার উদ্দেশ্যে একটা গ্র্যাজুইটি দিয়ে থাকে। গ্রুপ সি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে তার গ্র্যাজুইটি কত প্রয়োজন না। আর আমাদের এই রাজ্যে, যে রাজ্য আমাদের, আমরা এই রাজ্যের মাটিকে যখন দিল্লি থেকে আসি তখন এটাকে ধরে একটা চুমা দিই যে আমি আমার রাজ্যে এসেছি। এই রাজ্যে গ্রুপ সি রিটায়ারমেন্টে যায় তারা প্রায় 10 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ only 50% of the central government এদের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের অপরাধ। আমি বললাম অপরাধটা আমি জানি না, তবে সরকারের কাছে আমি আপনাদের এই বক্তব্য তুলে ধরবো, এই ডিফারেন্সটাকে এটাও যেন উত্তর দেওয়া হয় আমি অনুরোধ করব। এই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলো ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস এর ক্ষেত্রে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এটা মানুষের পক্ষে। আমি আসলে প্রায় সময়ই ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস, if there are problems, instead I call most of the ministers. It is not only VP, even these days মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমার 2-3 বার সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। He was very positive about the issue. আমি বলবো না যে কেন আমি অসত্য কথা বলি, যে he is not cooperative, he is not concerned about the problems of people. He responded. তবে এই যে ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস এর ক্ষেত্রে মানে এইখানেই বাজেটটা পড়ার বলছে যে আমরা ফ্রিতে চাল, অনেক লোক এসে বলছে সরকার কোথায় ফ্রি দিচ্ছে, এটা তো জনগণ, এটা তো কিনে দেওয়া হচ্ছে। এটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এমপিরা, এমএলএরা বা দেশের সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা, ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধিরা কোন সেখানে ধরুন মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রঘুনাথ মহোদয় উনি ট্রাক্টর চালিয়ে বা ডক্টর মানিক সাহনের ব্যাপার বা আমরা ধান চাল গম চাষ করে এই চালগুলো দিচ্ছি না, ওইভাবে দিচ্ছি না। এটা সরকারের কোষাগারের টাকায় কিনে এটা মানুষের কাছে দেওয়া হচ্ছে। তো এদের কথা হচ্ছে কিন্তু ফ্রি না, এটার জন্য মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে, মানুষের ট্যাক্স থেকে জনগণের পয়সায় কিনে এটাকে দেওয়া হচ্ছে। আমি বললাম ভাই আমি তো ফ্রি চাল পাচ্ছি না, আর 40 লক্ষ মানুষের মধ্যে
29 লক্ষ মানুষ এই ফ্রি চালের আওতাধীন এসেছে। আমি সরকারের কাছে বলবো যে যেহেতু 29 লক্ষ মানুষকে দিয়ে ফেলেছে, 40-এর মধ্যে 40 লক্ষ মানুষ কেন ফ্রি চাল পাবে, হয়ে যাক চলো আমার এখানে আসুক, এটা হচ্ছে দাবি। এটা আসলে ফ্রি কিনা মানুষ এটা পরিষ্কার করে জানতে চায়, এই চাল দেওয়া এটা ফ্রি কিনা। দিস ইজ ওয়ান। আরো একটা কথা হচ্ছে যে অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি এন্ড অ্যানিমাল রিসোর্সেস, এই দপ্তর সংক্রান্ত কিছু কথা রয়েছে। এখানে কি হচ্ছে, বলছে টিগারি বন্ধ হয়ে গেছে, গটারি বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ, আমি বলি যাই বলুন, যে মাছ চাষে আমরা স্বয়ংবরতা অর্জন করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। কোথা থেকে মাছ আসছে? অন্ধ্র, হায়দ্রাবাদ, তারপর বাংলাদেশে আসে, বম্বে থেকেও আসছে কিছু কিছু মাছ, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসছে। মানুষ বলছে আমাদের মাছ পেতে। এই যে সরকার হচ্ছে মাছ চাষে আমরা প্রায় অলমোস্ট স্বয়ংবরতা অর্জন করেছি, তারা আমাদের মাছটা কেন? কিন্তু আমি জনগণের প্রশ্নের আর সীমা নাই, জনগণ প্রশ্ন করতেই পারে। মাননীয় ফিশারি মিনিস্টার যখন বক্তব্যটা করবেন, এই ব্যাপারটা আপনি আমার উদ্দেশ্যে তো বলবেন, জনগণের উদ্দেশ্যে এটা উত্তর দেন যে আমাদের মাছটা কেন, আমরা সব অর্জন করি, আমাদের মাছ। আর যদি মানুষের আমরা স্বয়ংবর না, একমাত্র একটা মানুষ আমরা স্বয়ংবর। আপনি জানেন আমাদের ত্রিপুরা মহিলারা যদি শুকরের চাষ না করত, শুকরের মাংস এই বাজারে দিত না, এবং শুকরের মাংসই কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ইন ত্রিপুরা মার্কেট। এবং এটা যদি না হতো, আমরা কিন্তু ব্রয়লার খেয়ে আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন রোগে আমরা এখন কেন এমএলএরা মন্ত্রীরা আমরা যখন খাই, আমেরিকার দিকে তাকাই, বলছে মুরগির মাংস কি হচ্ছে, ব্রয়লার না, কান্ট্রি চিকেন। তো এটার জন্য তো বাচ্চাকে রাখতে হবে। সরকার has to take initiative to grow this poultry. তো এই যে শুকরের মাংসটা হচ্ছে, তাদের মহিলাদের জন্য এখানে কেন বাজেট রাখা হবে? তাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে আরো বেশি কেন এই কি বলে শুকর যেন তারা পালতে পারে, তার কেন ব্যবস্থা হবে? আমি এটাই অনুরোধ করবো সরকারের কাছে। অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি অ্যানিমাল রিসোর্সেস মন্ত্রী মহোদয় যখন বক্তব্য করবেন, আপনি আশ্বস্ত করবেন গ্রামীণ মহিলাদের যে মা ও বোনেরা, আপনারা চিন্তা করবেন না, I am the Minister of Tripura, I am assuring you, আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ পাবেন, অনুদান পাবেন, আপনি দেবেন। In tomorrow's newspaper, in tomorrow's sunrising, you will become the star of Tripura. এবং the most minister আমার কাছে, আমি এটা জনসমক্ষে বলি, আমি এটা বলি, উনার প্রতি আপনারা তো ভালোবাসা কেন? ভালোবাসা তো হচ্ছে কাজে, কর্মে, আলাপ আলোচনা। আমি যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দৈনন্দিন আলোচনা করি, দেখবেন আমাদের মধ্যে এই রাজনীতির বাইরেও আরো বেশি বন্ধুত্বতা চলে আসে। আলোচনায় হচ্ছে ভূমিকা। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে খুব খারাপ ব্যাপার চলছে। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে আপনার বাইকের সুইচ গেল, মিটার বক্স গেল, ওয়ার গেল, এভরিথিং মুক্তাকে দিতে হবে। কিচ্ছু নেই। বলছে এত এক্সপিরিয়েন্স মিনিস্টার, উনি এটাকে দেখবেন না। বলছি এই কথা আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ওনার চোখে চোখ রেখে আমি বলবো, আমি কিন্তু বলেছি এটা উত্তর দেবেন আপনি, যে গ্রিড, মিটার, মেইন সুইচ, কেবল নাতে সব ভোক্তাদের, অর্থাৎ ইংরেজিতে এটাকে বলে কনজিউমারদের কিনতে হবে। ওই জিবি হাসপাতালে যেটা স্যালাইন, ভিটামিন, ট্যাবলেট, এভরিথিং
যেতে হবে, নতুবা তুমি মৃত্যুবরণ করে 1 কোটি নিয়ে বাড়িতে চলে যাও, এই অবস্থা। তো his slogan by government is we are self-reliant on power generation. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ত্রিপুরা স্বয়ংবরতা লাভ করেছে। ভেরি গুড, উই হ্যাভ সারপ্লাস বিদ্যুৎ হচ্ছে এখান থেকে। তো আমাদের সারপ্লাস বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরও বিদ্যুতের মাসুল কেন ভোক্তাদের থেকে বেশি টাকা নেয়? আসলে ব্রেইনটাকে একটু শার্প করে দেয়। আমি মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, যখন আপনি বক্তব্য করবেন এই বিষয়টা বলবেন যে আমরা বিদ্যুৎ মাসুল কেন বৃদ্ধি করছি, কেন আমরা মানুষকে বলছি সমস্ত পাঁচ আপনারা কিনে দিন, তবে আমি এই কাজগুলো করে দেব। এই উত্তরগুলো আপনি নিশ্চয়ই দেবেন, এটা আমার আশা এবং বিশ্বাস থাকলে আপনি দেবেন। আর একটা হলো, এখানে দেখুন এই যে এমএলএদের মন্ত্রীদের বেতন ভাতার বিলটা এলো, আই এম ডিপলি শকড। এবং ওই মিটিং এর মধ্যে আমি কিন্তু আই ওয়াজ সো সিরিয়াস, আই সি ইন বিটুইন জিতেন্দ্র